Before lunch, all the 4 important chapters complete chesedam. Later on, it's up to you. So, national income, Keynesian theory, money markets, monetary policy. Okay, right. I hope you people bought fast track material. Fast track material open cheyandi. Main materials kuda teesukochara. Sorry, okay. So, national income. When it comes to national income, we have 3 different methods. So, ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉందో అందరికీ టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను నాన్న, ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పడం కష్టం ఇక్కడ. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నేషనల్ ఇన్కమ్ నాన్న, యునైటెడ్ నేషన్స్ డిఫైన్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నేషనల్ అకౌంట్స్. తెలిసిందే మీకు అది. దట్ మీన్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆర్ కంప్యూటెడ్ ఇన్ 3 different ways or 3 different methods. Product method, income method, expenditure method. Product method is based on production activity. Income method is based on distribution activity. And expenditure method is based on disposition, nothing but exchange and consumption activity. Exchange and consumption activity. Production means producing of goods and services, Nana. But here, instead of considering final value of goods and services, what we consider is value added. Under product method, we consider value added. Sir, what do you mean by value added? Nothing but value of output. Value of output minus value of input, or nothing but value of intermediate consumption. Input or nothing but value of intermediate consumption. This becomes GDP at market price under product method. So under product method, GDP at market price means value of output minus value of input. Value of input is nothing but value of intermediate consumption. Sometimes in the problem, instead of giving value of output ఇవ్వకుండా వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే సేల్స్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ స్టాక్ ఇస్తాడు. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుందా అంటే సేల్స్ ప్లస్, the formula becomes sales plus change in stock minus value of intermediate consumption or input. See, this is nothing new to you people, Nana. మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. ఆ సేల్స్ ప్లస్ చేంజ్ ఇన్ స్టాక్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కాస్ట్ షీట్లో చేస్తున్నాం కదా. ప్రొడక్షన్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ minus closing stock of finished goods, you will get sales value. Then a reverse calculation, sales plus closing stock of finished goods minus opening stock of finished goods, you will get production. So ide sales plus changing stock ante closing stock minus opening stock. Exam lo icharu sagam mandi వదిలేసి వచ్చారు దాన్ని. సార్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఎలా కనుక్కుంటారు? 5 marks క్వశ్చన్, 5 items అడిగాడు. ఫస్ట్ వన్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్. మాకంతా చెప్పారు కానీ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ చెప్పలేదు సార్. దాని డేటా పైన ఇచ్చేసాడు. సేల్స్ చేంజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడు. సేల్స్ ప్లస్ చేంజింగ్ స్టాక్ చేస్తే మీకు వచ్చేది వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్. సో కొద్దిగా ఓపెన్ మైండెడ్గా ఉండొచ్చు చదివేటప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా దట్ వీ యూజ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్. సార్, వై వీఆర్ యూజింగ్ మార్కెట్ ప్రైస్, వై నాట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్? Whenever we want to express the price of it, whenever we want to express the value of a good, we express it at market price. నువ్వు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసావంటే కాస్ట్లో చెప్తావా మార్కెట్ ప్రైస్లో చెప్తావా? మార్కెట్ ప్రైస్. సో వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ is always expressed at market price. That's why under product method, formula starts from GDP at market price. Nothing but value of output minus value of input, intermediate consumption. అర్థమైందా లేదన్నా? అందుకే ఇక్కడ you have to remember one more thing. GDP anna, GDP at market price anna, GVA anna, one and the same. That means there is no need to mention market price specifically. But when it comes to factor cost, it has to be mentioned specifically.
మార్కెట్ ప్రైస్ అనే విషయం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జీడిపి అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ అది, బట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మాత్రం ఆడు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయాలి. Am I clear, Nana? So coming back to next method, distribution method. Distribution method means what? Income method. Here income method, national income under income method is calculated basing on distribution activity. Distribution means what? Distribution does not mean distribution of goods and services. It means distribution of money to owners of factors of production. Goods produce చేసాము, మార్కెట్లో సేల్ చేసాము, అతను వచ్చిన రెవెన్యూ ఏం చేయాలి? ఓనర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూట్, బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ యూ నీడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అండ్ నో వన్ విల్ బి విల్లింగ్ టు గివ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ఫ్రీ. Sir, what is meant by what are factors of production, sir? Land, labor, capital, organization. Land owner is landlord, capital owner is investor, labor owner is laborer, and organization owner is entrepreneur. All these people are not providing their services for free. Landlord is not giving land for free, he is expecting something in return. That is nothing but rent. Investor is not giving his money for free, he is expecting something in return, nothing but interest. Laborer is not providing his services for free, he is expecting something in nothing but wages. In the same way, entrepreneur is taking all the risk and doing business in expectation of profits. So once the money is earned, whatever the money the firms have earned after deducting depreciation first deduct cheseyali kada, the balance will be distributed to the owners of factors of production. So under income method, how to calculate national income? Here we will simply sum up the income paid to owners of factors of production. So ikkada kinda rasna income method. So when it comes to income method, how to calculate national income? We basically start by adding all the income earned by owners of factors of production. So what is that income, sir? Simply stating wages plus rent plus interest plus profit. This is the basic way to remember. Now you need to remember one thing. In these wages, rent, interest, profit, depreciation is not included. Because if a firm has earned 100 crores, first what it has to do, it has to deduct a depreciation of 10 crores from it. Now balance 90 crores is left with the firm. These 90 crores will be distributed in the form of wages, rent, interest and profit. That means in this 90 crores depreciation is not there. Depreciation లేదు. ఈ మాట ఎందుకంటున్నా అంటే నాన్న, గ్రాస్ కి నెట్ కి డిఫరెన్స్ ఎట్రా అంటే, గ్రాస్ అంటే ఇంక్లూసివ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, నెట్ మీన్స్ గ్రాస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్. అదేగా, గ్రాస్ అంటే డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ఇట్, డిప్రిసియేషన్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను ప్రొడక్ట్ మెథడ్లో ఫార్ములా, వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్, ఏదో వాల్యూ వస్తుంది, దానిలో ఆల్రెడీ డిప్రిసియేషన్ ఉంది. బట్ ఇన్కమ్ మెథడ్కి వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుందా అంటే, గ్రాస్ అంటే సపరేట్గా డిప్రిసియేషన్ యాడ్ చేయాలి, డిప్రిసియేషన్ లేదు. కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ నాన్న. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను ఇన్కమ్ మెథడ్లో ఈ 4 యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే నేషనల్ ఇన్కమ్ అన్న. అంటే దిస్ బికమ్స్ ఏ బేస్ ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేట్ నేషనల్ ఇన్కమ్. దీన్ని నేను ఎన్డిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంట. డిప్రిసియేషన్ లేదుగా, వేజెస్, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్, డిప్రిసియేషన్ లేదు కదా, అంతే గ్రాస్ అంటాం కరెక్ట్ కాదు. ఏమనాలి దాన్ని నేను? నెట్ అనాలి. డొమెస్టిక్ అంటే ఏంటి? earned within the country. సరే, గ్రాస్ కి నెట్ కి డిఫరెన్స్ తెలుసు కదా. గ్రాస్ అంటే డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్, నెట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు సెపరేట్ డిప్రిసియేషన్ ఫ్రమ్ గ్రాస్. డొమెస్టిక్ కి నేషనల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? డొమెస్టిక్ అంటే వి గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు పొలిటికల్ బౌండరీస్. వాట్ ఎవర్ ద గూడ్స్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా will be considered for calculating domestic. These goods can be produced by an Indian company or foreign company. ఎవరన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. టాటా కంపెనీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, హుండాయ్ కంపెనీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే డొమెస్టిక్ అన్నప్పుడు ఆ ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయిన అన్ని గూడ్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం, వెదర్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అన్ ఇండియన్ కంపెనీ ఆర్ ఏ ఫారెన్ కంపెనీ. బట్ నేషనల్ అన్నప్పుడు we only consider goods produced by Indian companies, whether in India or outside India.
అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో ఇక్కడ చూస్తున్నాను డొమెస్టిక్ అంటే ఇది ఇండియా, సౌత్ ఇండియా తీసుకుంటున్నా. టాటా కంపెనీ ఇక్కడ ఉంది, హుండై కంపెనీ ఇక్కడ ఉంది, గుజరాత్లో ఉంది, ఒకటేమో తమిళనాడులో ఉంది హుండై కంపెనీ. టాటా కంపెనీ ఈజ్ ఇండియన్ కంపెనీ, హుండై కంపెనీ ఈజ్ ఏ ఫారెన్ కంపెనీ. డొమెస్టిక్ అన్నప్పుడు ఈ రెండింటి ప్రొడక్షన్ కన్సిడర్ చేస్తాను, బికాస్ బోత్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విత్ ఇన్ ద పొలిటికల్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా. డొమెస్టిక్ అంటే టెరిటరీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము. It does not matter whether goods are produced by Indian companies or foreign companies. Sir, ఆస్ట్రేలియాలో కూడా టాటా కంపెనీ ఉంది సార్. డొమెస్టిక్ అన్నప్పుడు ఈ ఆస్ట్రేలియాలో టాటా కంపెనీ ప్రొడక్షన్ మనం కన్సిడర్ చేయము. బట్ నేషనల్ అన్నప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న టాటా కంపెనీ, ఆస్ట్రేలియన్ టాటా కంపెనీ ప్రొడక్షన్ కన్సిడర్ చేస్తాం, కానీ హాండాది కన్సిడర్ చేయము. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో నేషనల్ అంటే వి గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు రెసిడెన్షియల్ స్టాటస్ ఆర్ సిటిజన్షిప్. సో ఇండియన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయో అయ్యే కన్సిడర్ చేస్తాము, వెదర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. నేషనల్ అన్నప్పుడు. డొమెస్టిక్ అంటే ఏమవుతుందా అంటే వి గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు పొలిటికల్ బౌండరీస్. సో డొమెస్టిక్ టు నేషనల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం సార్? డొమెస్టిక్కి మనం NFIA యాడ్ చేస్తాం, యూ విల్ గెట్ నేషనల్. Sir, what do you mean by NFIA? Net factor income from abroad. How to calculate net factor income from abroad? Indians earning in foreign companies is added and foreigners earning in India is subtracted. Indians earning in foreign companies is added and foreigners earning in India is subtracted. Income method aithe. Production method aithe Indian companies producing abroad is added and foreign companies producing in India is subtracted. So domestic plus NFIA equal to national. Domestic plus NFIA equal to national. Domestic ante enti? Goods produced in India. Goods produced in India either by Indian companies or foreign companies. Goods produced in India, అది ఇంపార్టెంట్, విత్ ఇన్ ఇండియా. సో మీరు ట్యాక్స్ చదివే ఉంటారు. ఇండియన్ అంటే నాటికల్ పొలిటికల్ బౌండరీస్ అంతవరకు, నాట్ ఓన్లీ ల్యాండ్ బట్ ఆల్సో వాటర్. ఓకేనా? సో ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అవుతే చాలు. ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ వెదర్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అన్ ఇండియన్ కంపెనీ ఆర్ ఏ ఫారెన్ కంపెనీ. నేషనల్ అంటే ఈ NFIA అంటే ఏమొస్తుంది? ఇండియన్ కంపెనీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఇండియన్ కంపెనీ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా మైనస్ ఫారెన్ కంపెనీ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ ఇన్ ఇండియా. జాగ్రత్త చూడన్నాను, దిస్ ఈజ్ NFIA. ఫోకస్ చేస్తే కనుక క్లియర్గా ఇది క్యాన్సిల్ ఆఫ్ అయిపోతాయి, అంతేగా? డొమెస్టిక్ అన్నప్పుడు ఏమన్నా మనం, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ బై బోత్ ఇండియన్ కంపెనీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారెన్ NFIA యాడ్ చేసినప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అబ్రాడ్ యాడ్ చేస్తున్నాము, ఫారెన్ కంపెనీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ఇండియా లెస్ చేస్తున్నాం. చివరికి మిగిలింది ఏంటి? గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ బై ఇండియన్ కంపెనీస్ విత్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేషనల్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేషనల్. ఇది NFIA. గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇండియన్ కంపెనీస్ బోత్ in India and outside India. So national అన్నప్పుడు we give importance to residential status or citizenship. So Indian company అయి ఉండాలి అంతే, ఎక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ సంబంధం లేదు. సో గ్రాస్ నెట్ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది, డొమెస్టిక్ నేషనల్ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది. లాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంట్రా అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ నాన్న చూడండి ఒకసారి. కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు ప్రైసేగా.
అయితే ఇక్కడ ఎకనామిక్స్లో ఏం చేస్తామంటే దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ బికమ్స్ కాస్ట్ టు ది కంపెనీ బికాస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ పేడ్ టు ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కదా. సో కంపెనీ, ఫర్మ్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో అది కూడా కాస్ట్ కింద వేసుకుంటున్నాడు. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే కాస్ట్ ప్లస్, దీన్ని మనం ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటున్నాం. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ టు ఫ్యాక్టర్ ఓనర్స్ బట్ కాస్ట్ టు ది కంపెనీ, అందుకే దాన్ని ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటున్నాను నాన్న. ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్స్ అనొచ్చు, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అనొచ్చు. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ప్లస్ సబ్సిడీస్, లెస్ సబ్సిడీస్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్. దిస్ is the way we determine market price nana. This entire thing can be called as net indirect taxes. So simply formula is factor cost plus net indirect taxes equal to market price. So if market price is given and asking us to calculate factor cost, we will reverse the formula. Market price minus net indirect taxes equal to factor cost. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో గ్రాస్ నెట్ difference is depreciation. Gross means depreciation is already there. Net means we have to subtract depreciation from gross. అయితే కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇన్కమ్ మెథడ్, ఇక్కడ ఇన్కమ్ మెథడ్లో ఏమన్నారా అంటే వేజెస్, సమ్మేషన్ ఆఫ్ వేజెస్, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ NDPAT ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. వై విల్ కాలింగ్ ఇట్స్ NDPAT ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్? బికాస్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ వేజెస్, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్. Whatever the revenue the firm earns, first it has to adjust depreciation and the balance amount will be distributed in the form of wages, rent. ఎందుకంటే డిప్రిసియేషన్ ప్రొవిజన్, నీకు ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా నువ్వు మాత్రం ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ చేయాల్సిందే డిప్రిసియేషన్. సో ఎర్న్ చేసిన అమౌంట్లో ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ అడ్జస్ట్ చేస్తావు. మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ముందు ఎక్స్పెండిచర్ అంతా బుక్ చేసుకుంటూ వస్తాం. చేయాల్సింది ఫస్ట్ డిప్రిసియేషనే. సో వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో సేల్స్ రెవెన్యూ, దానిలోంచి మనం డిప్రిసియేషన్ ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసేయాలి. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ని వేజెస్, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్గా ఇస్తాం అన్నమాట. అంటే వేజెస్, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్ డిప్రిసియేషన్ లేదు కాబట్టి ది సమ్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెట్. అందుకే NDPAT ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఎందుకన్నావు? దీస్ ఆర్ పేమెంట్స్ టు ది ఫర్మ్, అవునా కదా నాన్న? సో ఇట్స్ కాస్ట్ టు ది ఫర్మ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ టు ఓనర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ టు ది ఫర్మ్, అందుకే ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అన్న. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ నుంచి GDPAT ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఈ NDPAT ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్కే మనం డిప్రిసియేషన్ యాడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్కమ్ మెథడ్. మిగతా మెథడ్స్లో GDP అంటే మనం సపరేట్గా డిప్రిసియేషన్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కాస్ట్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు డిప్రిసియేషన్ యాడ్ చేస్తాం కదరా. సో వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ డిప్రిసియేషన్ దానిలో ఉంటుంది. బట్ ఇన్కమ్ మెథడ్లో డిప్రిసియేషన్ సపరేట్గా మనం యాడ్ చేయాలి. దట్ థింగ్ యూ నీడ్ రిమెంబర్ నాను. అయితే ఇంత సింపుల్గా ఫార్ములా రాయకుండా మన మెటీరియల్ ఏం చేస్తాడంటే కొద్దిగా టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూస్ చేస్తాడు. ఆ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ రాసిన NDPAT ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఫస్ట్ వేజెసే కదా, వేజెస్ అనకుండా కాంపెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే వేజెస్, బోనస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి దానిలో. వాట్ ఎవర్ ద మనీ దట్ ఈస్ పేడ్ టు ది ఎంప్లాయీ, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ నాన్న. నెక్స్ట్ rent, interest, profit together called as operating surplus. To that we will add mixed income. What do you mean by mixed income? Mixed income of self-employed. Who are called self-employed? Who own and run their own businesses. That means they own the business as well as they are working in that business also. ట్యూషన్ పాయింట్ రన్ చేస్తున్నాను, ఆ ట్యూషన్ పాయింట్ నాదే, ఆ ట్యూషన్ పాయింట్లో కూడా ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేస్తున్నాను. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎ పర్సన్ టు డిఫరెన్షియేట్ వాట్ ఈస్ లేబర్ ఇన్కమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. అర్థం కాలేదు సార్. ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 1 lakh, ఐ ఎర్న్డ్ 1,50,000. వాట్ ఈస్ ద సర్ప్లస్? 50,000. ఈ 50,000లో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ శాలరీ ఎంత, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎంత, ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేయలేడు. 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేశాను, 1,50,000 వచ్చింది. 50 మొత్తం నాదే, కరెక్ట్. 50 మొత్తం నీదే కాదనట్లేదు. బట్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ డ్యూయల్ రోల్ హియర్. యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ మనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో. సో వర్క్ చేసే ఒక లేబరర్గా ఆ 50,000 నీ శాలరీ ఎంత చెప్పలేడు. ఇన్వెస్ట్ చేసావు కదా, ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత చెప్పలేడు.
సో అలా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేనప్పుడు దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి అలాంటి వాటిని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్పేసి మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. బికాస్ ఇండియా లాంటి కంట్రీలో దీని పర్సంటేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. If a person is unable to differentiate what is his labor income and what is his capital income, it does not mean that we have to ignore it. నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేయలేవంటే పైన రాలా, ఇక్కడ కవర్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ కవర్ అవ్వలేదు. నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇది వేజెస్, ఇది ఇంట్రెస్ట్ అని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కాంపెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, ఆపరేటింగ్ సబ్సిడీస్ వెళ్ళిపోతుంది. అది నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేయలేకపోతున్నావు అంటే పైన ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదు. అలాంటి వాటిని ఇగ్నోర్ చేసావంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ మనకి అప్రాప్రియేట్గా రాదు నాన్న, అంటే యాక్యురేట్గా రాదు. సో అందుకే ఇండియా లాంటి కంట్రీలు ఏంటంటే మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా వేర్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్. మన టిఫిన్ సెంటర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడే, వాళ్ళకి పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏంటరా అంటే వాళ్ళు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాము, ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది, ఎంత ఖర్చు పెట్టాను, ఎంత వచ్చింది, సర్ప్లస్ ప్రాఫిట్ మొత్తం నాది. దాని లేబర్ ఇన్కమ్ ఎంత చెప్పలేడు, క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత చెప్పలేడు నాన్న. ఓకేనారా? సో ఎన్డీపీ ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఫార్ములా ఇది. దీనికి జీడిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. జీడిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఎన్డీపీ ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్, జీడిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ సబ్సిడీస్. సో ఇన్కమ్ మెథడ్ కంప్లీటెడ్. ఇన్కమ్ మెథడ్లో ఫార్ములా స్టార్ట్ అయ్యేది జీడిపి నుంచా ఎన్డీపీ నుంచా? ఎన్డీపీ. బికాస్ డిప్రిసియేషన్ దానిలో ఉండదు. వేజెస్, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్లో డిప్రిసియేషన్ ఉండదు. అండ్ ద లాస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. ద నేమ్ ఇట్సెల్ఫ్ సజెస్ట్ నానా. If you add the expenditure incurred by all the individuals in the economy, you will get national income under expenditure method. Sir, అందరి expenditure యాడ్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్? In any kind of economy, we have 3 agents. ఎవరెవర్రా అంటే ఎటువంటి ఎకానమీ అయినా కావచ్చు, అది క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ కావచ్చు, సోషలిస్ట్ ఎకానమీ కావచ్చు, మిక్స్డ్ ఎకానమీ కావచ్చు. We have 3 economic agents: consumer, producer అండ్ గవర్నమెంట్. ఈ ముగ్గురే ఉంటారు నాన్న. డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఎకానమీ దే విల్ ప్లే డిఫరెంట్ రోల్స్. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో కన్స్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్ యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేస్తారు. సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ బై గవర్నమెంట్. మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ఆల్ ద 3 విల్ ప్లే అన్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. నౌ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ బై కన్స్యూమర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్స్యూమర్ ఎక్స్పెండిచర్. Whatever the expenditure incurred by producer is called as investment expenditure. Whatever the expenditure incurred by government is called as government expenditure. వీళ్ళు ముగ్గురు ఎక్స్పెండిచర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది నేషనల్ ఇన్కమ్ అండర్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అలా చేస్తాం. బట్ మనం ఉంటుంది క్లోజ్డ్ ఎకానమీయా, ఓపెన్ ఎకానమీయా? ఓపెన్ ఎకానమీ అంటే గ్లోబలైజేషనే కదానా. So people will not only be spending goods on domestic made goods, but they will also spend on foreign made goods. అంటే imports ఉంటాయి. అలాగే foreigners will not only spending money on their goods, but also will spend money on Indian made goods. అంటే మనకి ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి. చెప్తుంది అర్థమవుతుందా నాన్న? గ్లోబలైజ్డ్ ఎకానమీ కాబట్టి ఇండియన్స్ ఎప్పుడు ఇండియన్ మేడ్ గూడ్స్ కొనాలని లేదు నాన్న. వీ మే పర్చేజ్ ఫారెన్ మేడ్ గూడ్స్. ఫారెన్ మేడ్ గూడ్స్ని పర్చేస్ చేస్తున్నామంటే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఆ పార్ట్ని మనం మైనస్, బికాస్ ఐఎమ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ స్పెండింగ్ మనీ ఆన్ ఫారెన్ మేడ్ గూడ్స్, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ అమౌంట్ని లెస్ చేయాలి. అవునా కాదా నాన్న? అంటే నేను ఇంపోర్ట్స్ని ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. బట్ ఫారినర్స్ ఆర్ స్పెండింగ్ మనీ ఆన్ ఇండియన్ మేడ్ గూడ్స్. అవునా కాదా నాన్న? ఇండియన్ స్పెండ్ చేయట్లేదు, బట్ ఫారినర్ స్పెండ్ చేస్తున్నా అంటే అంత ఎక్స్పెండిచర్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి లేదా? ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, కన్సిడర్ చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్స్ని యాడ్ చేస్తా. దాన్నే మన వాళ్ళు ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ నెట్. ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఇది, ఈ రెండు. ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇది గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తెలుసుగా మీకు. ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్, నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్.
సో మీకు ఇచ్చిన ఫార్ములా అదే కదా, జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నప్పుడు మన మార్కెట్ ప్రైసే కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ స్పెంట్ అంటే ఏంటన్నా, క్వాంటిటీ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్, అవునా కాదా? టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫార్ములా ఏంట్రా, ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. ప్రైస్ అంటే మార్కెట్ ప్రైసే కదా. సో ఇక్కడ మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఒక్క ఇన్కమ్ మెథడ్లోనే మనం ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ చూసుకుంటాం, దాన్ని మార్కెట్ ప్రైస్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బట్ స్టార్ట్ అయ్యేదే ఎన్డిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. బోత్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ మెథడ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ది ఫార్ములా స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్. సో జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే దానిలో ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ కన్జంప్షన్ ప్రైవేట్ అంటే హౌస్ హోల్డ్స్, అదే తీసుకుని కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. సో లాజిక్ అది. సో 3 మెథడ్స్ కంప్లీట్ చేసాము. డిఫరెన్సెస్ అర్థమైందా లేదా నాన్న? ఓకే. సో వరుసగా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే కనుక మనం క్లియర్ చేసేయచ్చు. 1 సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ అయిపోయినాయి. వీ హ్యావ్ సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్, పర్సనల్ ఇన్కమ్, పర్సనల్ డిస్పోజల్ ఇన్కమ్. కొద్దిగా దానిలోనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు, అసలు ఏం తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోకూడదు అని చెప్పేసి. ఓకే, అరే మారతాను రా. రైట్, నెక్స్ట్ టిఫిన్ చేసావా? మరి ఎందుకు నన్ను తింటావు? చూడు నాన్న, నేషనల్ ఇన్కమ్ అన్నాడు ఫస్ట్ ఆడు. So national income is defined as the net value of all economic goods and services produced within the domestic territory of a country plus NFIA. అంటే చూస్తే జాగ్రత్తగా ఇక్కడ దాకా వాడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రా అంటే ఎన్డిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ప్లస్ NFIA. You will get NNP at market price. Net indirect tax adjust చేస్తే మనకు వచ్చేదే NNP at factor cost. That is nothing but national income. So United Nations have developed a system of national accounts to provide comprehensive conceptual framework. So anta ichana for compiling, reporting macroeconomic statistics, for analyzing and evaluating performance of the economy. నేను సింపుల్గా ఏం చెప్తాను అంటే, just to evaluate the performance of a company, we prepare books of accounts. In the same way, in order to evaluate the performance of a country, we need to calculate national income accounting. So అక్కడ అకౌంట్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో నాన్న, అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ పర్పస్ ఏంటంటే టు మెయింటైన్ యూనిఫార్మిటీ. అప్పుడే కంపారిజన్ ఈజీ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే యునైటెడ్ నేషన్స్ కేమ్ అప్ విత్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ నేషనల్ అకౌంట్స్. నేషనల్ అకౌంట్స్ ఈ సిస్టంలోనే ప్రిపేర్ చేయాలి. అందరూ సార్ అందరూ ఎందుకు సార్? అందరూ ఒకే సిస్టమ్ ఫాలో అవుతాయి కనుక ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ కంపారిజన్. దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ కంక్లూడ్ విచ్ వన్ ఈస్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ, విచ్ వన్ ఈస్ ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ, విచ్ వన్ ఈస్ ఎ ర్యాపిడ్లీ డెవలపింగ్ కంట్రీ. కంపారిజన్ ఉంటే కంక్లూషన్స్ తేగల ఉన్నాను. సో రైట్, నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా. ఇన్ ఇండియా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెజర్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ డన్ బై నేషనల్ అకౌంట్స్ డివిజన్, which is under CSO, Central Statistics Office nana. So basically Ministry of Statistics and Program Implementation, దాని కింద మనకి CSO ఉంటుంది, Central Statistical Office. దానిలో ఒక డివిజన్ ఉంది called as National Account Division. It is held responsible for preparation of national income. డేటా మొత్తం గ్యాదర్ చేసి అదే తయారు చేస్తుంది అన్నమాట. అక్కడ నుంచి CSOకి వెళ్తుంది, CSO నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. మినిస్ట్రీ అంటే గవర్నమెంటే కదా. Okay, so what are the amendments brought in by Indian government? First, we have changed the base year. Earlier we used to follow 2004-5 as base year. Now we have changed it from 2004-5 to 11 and 12. So base year use chestunna ante we are using nominal GDP or real GDP? Amma, real GDP. GDP at base year prices. Nominal GDP ante GDP at current year prices. Generally we will use real GDP or GDP at base year prices. Why? To eliminate inflation. To eliminate inflation and deflation. There is one more reason for that. Real GDP changes only when there is change in output, production. But nominal GDP may change because of change in output or because of change in prices. Ikkada confusion ఉంది nominal GDP లో. దేని మూలంగా చేంజ్ అయింది?
మనకు కావాల్సింది చేంజెస్ ఇన్ ప్రొడక్షనే, బికాస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్. ఇఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ ఇంక్రీజెస్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి దేర్. అవునా కదా నాన్న? ప్రొడక్షన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. ప్రొడక్షన్ పెరిగే కొద్దీ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది. సో అవర్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ ప్రొడక్షన్. నామినల్ జీడిపి మే చేంజ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్. అక్కడ మనం గ్యారంటీగా చెప్పలేము దిస్ చేంజ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఓన్లీ అని చెప్పలేము నామినల్ జీడిపిలో. బికాస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నామినల్ జీడిపి, ద జీడిపి ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఎట్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉందో ఈ ఇయర్ కూడా అంతే ఉండాలి రూల్ లేదు. డెఫినెట్గా ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి. మరి ప్రైసెస్ పెరిగినాయా అంటే ఆటోమేటిక్ జీడిపి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నామినల్ జీడిపిని బేస్ చేసుకొని మన ఎకనామిక్ గ్రోత్ని మెజర్ చేయలేము. అందుకే మనం ఏమి చేస్తాం, రియల్ జీడిపి. రియల్ జీడిపిలో బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ కదా, అంటే ఏంటి 2020లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ కూడా 11-12 తీసుకోవాలి బేస్ ఇయర్, 11-12 ప్రైసెస్తో మల్టిప్లై చేయాలి. 21-22లో ప్రొడ్యూస్ అయిన గూడ్స్ని కూడా మనం 11-12 బేస్ ఇయర్లో ప్రైసెస్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ప్రైసెస్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. If there is change in output, then only real GDP changes. So in order to measure the performance of a country, we use real GDP. దాన్ని మనం GDP at base year prices కూడా అంటాం. So base year చేసాము, చేంజ్ చేసాము. నెక్స్ట్, earlier we used to calculate GDP at factor cost. Now government has shifted from factor cost to basic prices. Factor cost to basic prices. ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్ రెండింటికి? నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మీకు చెప్పింది మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏముంటాయినా మనకి బేసికలీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ సబ్సిడీస్. అగైన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కెన్ బి డివైడెడ్ టు ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్, tax on production. అలాగే subsidies can be divided into two. Subsidies on production and subsidies on product. సార్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి, ప్రొడక్షన్ ఏంటి? ప్రొడక్ట్ మీన్స్ అవుట్పుట్, గుడ్. Production means business here. So there are some taxes which you will incur only when there is production of goods and services. So tax on product means here tax is dependent on output. Example GST. Goods ఉంటేనే పడేది, గూడ్స్ లేకపోతే జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ మీన్స్ వాట్ సార్? ట్యాక్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఎగ్జాంపుల్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్, మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్, వాటర్ ట్యాక్స్, ల్యాండ్ ట్యాక్స్. సార్ నేను లైసెన్సెస్, ఫీజ్ ఏంట్రా అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ యూ హ్యావ్ టు పే దోస్ ట్యాక్స్. అరే నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయలేదు, ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్, దట్ ల్యాండ్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ ఆన్ యువర్ నేమ్, యూ హ్యావ్ టు పే దోస్ ట్యాక్స్. దట్ మీన్స్ హియర్ ద ట్యాక్స్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అవుట్పుట్, నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అవుట్పుట్, నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అవుట్పుట్. సో ఎగ్జాంపుల్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ అంటా నేను. In the same way for subsidies also, there are some subsidies which you will get only when goods are produced, but there are some subsidies which you will get if you start business alone. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసా అంటే కొన్ని సబ్సిడీస్ వచ్చేస్తాయి నీకు. అంటే సబ్సిడైజ్డ్ రెంట్ ఆన్ ల్యాండ్స్, సబ్సిడైజ్డ్ రెంట్ ఆన్ ల్యాండ్స్ నాన్న. ల్యాండ్ మీద రెంట్ గవర్నమెంట్ తగ్గిస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, సబ్సిడైజ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. వేరే కంపెనీస్కి 13% ఛార్జ్ చేస్తే నీకు మాత్రం 6%. ఏంట్రా అంటే ఆ స్టేట్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసావు, ఇంకా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసావు. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంట్రా అంటే సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్షన్. గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసావు, యూ హ్యావ్ టు పే జిఎస్టీ ఆఫ్ 18%, బట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ యూ సబ్సిడీ ఆఫ్ 6%. అది సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్, సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమందిరా అంటే ఇక్కడ నెట్ ఇండియా ట్యాక్సెస్లో మనకి
ట్యాక్సెస్ అండ్ సబ్సిడీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అవుట్పుట్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేద్దాము. అర్థమైందారా? ఇక్కడ చూడండి, మన పైన ఫార్ములా ఏం రాసా నేను, మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఈ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో నాకేముంది, ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ ఉంది, అలాగే ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఉంది, అలాగే సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఉంది, సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ కూడా ఉంది. నాన్న గవర్నమెంట్ ఏముంటుందిరా అంటే, ఇప్పుడు అసలు నేను దీన్ని ఈ ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ అలాగే సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు అవుట్పుట్, నేను దీన్ని ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలి, నేను దాన్ని కన్సిడర్ చేయను. సో నేను ఈ రెండింటినే కన్సిడర్ చేస్తా. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది, మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ ప్లస్ సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్, యూ విల్ గెట్ బేసిక్ ప్రైస్. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్కి బేసిక్ ప్రైస్కి అర్థమైందా డిఫరెన్స్? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్కి బేసిక్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా నాన్న? గవర్నమెంట్ ఓన్లీ వాంట్స్ టు కన్సిడర్ దోస్ ట్యాక్సెస్ అండ్ సబ్సిడీస్ విచ్ ఆర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ అవుట్పుట్, అందుకే అంతవరకే కన్సిడర్ చేస్తాను. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఏమవుతుంది, ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్, ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్, సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్, సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ రెండు వచ్చేస్తున్నాయి. నాకు ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అవసరం లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ ఐటమ్స్ దట్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్, దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసింది, క్యాన్సిల్ చేసింది. మిగిలింది అంటే రెండు, మిగిలింది ఈ రెండు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బేసిక్ ప్రైస్. సో ఇండియా షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ టు బేసిక్ ప్రైస్. చూడండి అన్న ఫార్ములా ఒకసారి, బేసిక్ ప్రైస్కి ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి, మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ ప్లస్ సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్, ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ అండ్ సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్. నా సరే, రీజనల్ అకౌంట్స్ గురించి మాట్లాడాడు. జస్ట్ లైక్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఆర్ నేషనల్ అకౌంట్స్ డివిజన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ is held responsible for preparation of national accounts. In the same way, directorates of economic and statistics are responsible for preparing net state domestic product. కంట్రీస్ ఎలాగైతే నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో స్టేట్స్ కూడా వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ ఇన్కమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో when it comes to country, national accounts division is held responsible. When it comes to country, national accounts division of central statistical office is held responsible. But when it comes to state, it term important nana, state directorates of economics and statistics are held responsible. మరి ఈ స్టేట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పేసి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారా అంటే సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసే వచ్చి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దే షుడ్ బి ప్యారిటీ ఆర్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద మెథడ్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఫాలోడ్. సెంటర్ ఒక మెథడ్, స్టేట్ ఒక మెథడ్ అంటే ఇబ్బంది అయిపోతుంది. మేము ఈ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం, నువ్వు కూడా ఈ మెథడ్ ఫాలో అని చెప్పేసి సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ వచ్చి ఈ స్టేట్ డైరెక్టరేట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ని హెల్ప్ చేస్తుంది. థర్డ్ పాయింట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, సుప్రా రీజనల్ సెక్టార్స్. సుప్రా రీజనల్ సెక్టార్స్ ఒక ఎగ్జామ్లో అడిగాడు, 2 మార్క్స్. అర్థమవుతే చాలా సింపుల్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై సుప్రా రీజనల్ సెక్టార్స్? See, if a production activity is restricted to one particular state, if a production activity is restricted to one particular state, the entire production can be allocated to that particular state. ప్రొడక్షన్ మొత్తం ఆంధ్ర జరుగుతుందా అంటే ఆంధ్ర మొత్తానికి ప్రొడక్షన్ అలొకేట్ చేసేయచ్చు స్టేట్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు. బట్ సమ్ టైమ్స్ ది ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ ఈజ్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. సమ్ టైమ్స్ ది ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్. ఎగ్జాంపుల్, రైల్వే జోన్ ఉన్నాయి, రైల్వే జోన్లో 2-3 స్టేట్స్ ఉంటాయి మనకి. మరి ఆ రైల్వే జోన్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ ఏ స్టేట్కి ఎంత ఇవ్వాలి, అది డివైడ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. Where the production activities are spread across different states, such kind of activities are called as supra-regional sectors. అంటే ఒక యాక్టివిటీ 2-3 స్టేట్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది. అలాంటి యాక్టివిటీని మనం ఏదో ఒక స్టేట్కి ఎలా పడితే అలా అలొకేట్ చేయకూడదు. మరి ఇది ఎలా చేయాలి సార్? ఇక్కడ ఇలాంటి కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. మీరు కొట్టుకుని సావద్దు, నేనే క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్ సమ్ రీజనబుల్ బేసిస్
అలొకేట్ చేస్తాను. ఎలా సార్? రైల్వే జోన్ అన్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్. రైల్వేస్ అంటే ప్యాసింజర్సే కదరా. సో ఒక రైల్వే జోన్లో 3 స్టేట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న తెలంగాణ, ఆంధ్ర, ఒరిస్సా ఒక రైల్వే జోన్. ఆ రైల్వే జోన్కి ఇన్కమ్ వచ్చింది. ఈ ఇన్కంలో ఎంత తెలంగాణ, ఎంత ఆంధ్ర, ఎంత ఒరిస్సా అంటే ఏ స్టేట్ నుంచి ఎంతమంది ప్యాసింజర్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు చూడండి, దాన్ని బట్టి ఆ స్టేట్కి అంత పర్సంటేజ్ ఇచ్చేయండి. యాక్యురేట్గా రాదు కదా, నేషనల్ ఇన్కమే యాక్యురేట్ కాదు. అప్రాప్రియేట్, రీజనబుల్. ఓకేనా? ఏదో ఒక యాక్టివిటీని బేస్ చేసుకొని మనం చేయటమే యాక్టివిటీ బేస్ కాస్టింగ్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఏదో ఒక రీజన్ తీసుకుంటారు. ఫుట్ ఫాల్ అంటాం దాన్నే, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ అన్నా నేను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సుప్రా రీజనల్ సెక్టార్స్. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ రా. అమెండ్మెంట్స్ పాయింట్, ఈ పాయింట్, ఈ రెండు చాలా సింపుల్, బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది అది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్ క్యాపిటల్ స్టేట్ ఇన్కమ్ అన్నారు. స్టేట్ యొక్క మన సెంట్రల్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ డివైడ్ బై టోటల్ పాపులేషన్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ స్టేట్ పర్ క్యాపిటల్ అంటే నాన్న నెట్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ డివైడ్ బై మిడ్ ఇయర్ ప్రొజెక్టెడ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్. యూనిక్ ఫార్ములా అంతే. డేటా వాడే ఇచ్చేస్తాడు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే. డేటా వాడే ఇచ్చేస్తాడు, మిడ్ ఇయర్ ప్రొజెక్టెడ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్. సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నా చూడన్నా. సో ఇంతవరకు ఒక సెట్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ జీడిపి, జిఎన్పి, ఎన్డిపి, ఎన్ఎన్పి అంతలో ఒక సెట్ నాన్న. ఇది ఇంకో సెట్, ఇది ఇంకో సెట్. అది అయిపోతే క్లోజ్ చేసినట్టు మన చాప్టర్. ఇంకా లాస్ట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్, అడ్వాంటేజెస్, లిమిటేషన్స్ అవి మీరు చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. బ్రీఫ్గా చెప్తాను అంతే. ఓకే, సో జీడిపి, జిఎన్పి, వి ఆల్రెడీ సీన్ వాట్ ఈస్ జీడిపి. డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో డిఫరెంట్ జీడిపిస్ నాన్న. సో జీడిపిలో మళ్ళీ మనకి రియల్ జీడిపి, నామినల్ జీడిపి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. రియల్ జీడిపి అంటే జీడిపి అట్ కరెంట్ ప్రైసెసా, బేస్ ఇయర్ ప్రైసెసా? నామినల్ జీడిపి అంటే జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్, జీడిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఈస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ taxes. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ taxes అయితే కనుక మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ taxes అయితే ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. చూడండి కింద ఇచ్చి ఉంటాడు. ఈ డెఫినేషన్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్? చాలా సింపుల్. జీడిపి డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకొని దానికి యాడ్ లెస్ చేసుకుంటూ పోండి. డెఫినేషన్స్ ఎలా అని ఇచ్చి ఉంటాడు చూడండి. జీడిపి ఆర్ జీవీఏ ఆర్ జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఇందాక చెప్పింది అదే. మార్కెట్ ప్రైస్ అన్నప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. గ్రాస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ మీన్స్ వాట్? Depreciation is already included. Produced within the domestic territory. Domestic ante within the country nana. During a given time period. That is the definition for GDP. That is the definition for GDP. The formula is given under product method. Product method lo formula icharu. Value of output minus value of intermediate consumption. Intermediate consumption ante input nana. The difference is nothing but contribution made by labor and capital. 100 rupees raw material తీసుకొని 150 rupees కి మార్కెట్లో సేల్ చేస్తున్నావు అంటే యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 50 rupees. 100 rupees కి రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసి 150 rupees కి సేల్ చేస్తున్నావురా అంటే నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అంటే? సో యు నాట్ టు కన్వర్ట్ దట్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, యు యూజ్డ్ లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్. ఆ రా మెటీరియల్ని ఫినిష్ కూడా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏం చేశారు? లేబరు క్యాపిటల్. లేబర్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేసి మనం ఫినిష్ కూడా మార్చాం. అందుకే ఆ డిఫరెన్స్. ఈ వాల్యూ యాడ్ని మనం ఏమంటాం అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ బై లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్. అదేంటి సార్? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ 4 కదా సార్. ల్యాండ్ ఉంది, లేబర్ ఉంది, క్యాపిటల్ ఉంది, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఉంది. మీకు అనిపించే కింద లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ అంటున్నారు. 4ని 2 చేస్తాం. బద్ధకం కదా. ల్యాండ్ తీసుకెళ్ళి క్యాపిటల్లో కలిపేసాము, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ తీసుకెళ్ళి లేబర్లో కలిపేసాం. చెప్పుకుంటానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ల్యాండ్ తీసుకెళ్ళి క్యాపిటల్లో కలిపేసాం, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ తీసుకెళ్ళి లేబర్లో. సో కాంట్రిబ్యూషన్ బై లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ బై ఆల్ ద 4 నాన్న. యూజ్ ఆల్ ద 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టు కన్వర్ట్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓకే, సో జీడిపి ఇంక్లూడ్స్ అండ్ ఎక్స్క్లూడ్ ఇచ్చాడు. వాట్ డస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్? ఓన్లీ ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ది మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు, ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ దట్ ఇయర్. సో ఏ ఇయర్ దా ఇయర్ చూసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ వాల్యూ యాడ్ బై ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. ఓన్లీ వాల్యూ యాడ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్. హౌ? అవుట్పుట్ మైనస్ ఇన్పుట్.
గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాన్న, అండ్ ఇన్వెంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్, పర్చేజ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అవన్నీ వస్తాయి. ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇచ్చాడు. ఇన్వెంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇంక్లూడ్స్ ఏంటిది అది? నెట్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఫైనల్ గూడ్స్ అవైటింగ్ సేల్. నెట్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. ఓకేనా? సో అలాంటి పర్చేజ్ ఏమైనా దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ నాన్న ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. వాట్ డూ మీన్ బై ప్రొడక్షన్ బౌండరీ సార్? మెయిన్ మెటీరియల్లో సెల్ఫ్ స్టడీ క్వశ్చన్స్లో ఒక చిన్న ఫ్లో చార్ట్లా ఇచ్చాడు మీకు ప్రొడక్షన్ బౌండరీ క్వశ్చన్ ఉంది. బట్ ప్రొడక్షన్ బౌండరీ అంటే ఏంటి సార్? బౌండరీ అంటే లిమిట్ డిఫైన్ చేయటం. వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ పైన ఇచ్చుంటాడు నాన్న, సెల్ఫ్ స్టడీలో పైన ఇచ్చుంటాడు మీకు. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ 47 ఇచ్చాడా? ఏబిసి అని చెప్పేసి, రైట్. తర్వాత చూడండి నాన్న, ప్రొడక్షన్ బౌండరీ అంటే బౌండరీ అంటే లిమిట్ నాన్న. వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ దోస్ లిమిట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఏంటి సార్? ఇది లిమిట్. లిమిట్ అంటే బౌండరీనే కదా. దీని మధ్యలో ఎటువంటి పని జరిగినా సరే అవన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీసే. అర్థం కాలేదు సార్. వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ దట్ గుడ్ till it reaches the consumer are considered as production boundary. కన్జ్యూమర్ కి రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి? యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మ్ బై సప్లయర్, యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మ్ బై మ్యానుఫ్యాక్చరర్, యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మ్ బై డిస్ట్రిబ్యూటర్, యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మ్ బై హోల్సేలర్, యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మ్ బై రీటైలర్. రీటైలర్ కన్జ్యూమరేగా. ఆ రీటైలర్ వరకు ఎటువంటి పనులు చేసినా సరే ఆల్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ కన్సిడర్డ్ అండర్ ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. మీ మెటీరియల్ అదే ఇచ్చాడు. ఏబిసి ఇచ్చాడు. సి తర్వాత మనకి ఎవరు వచ్చారు? కన్జ్యూమర్ వచ్చేసాడు. సో సి వరకు ఎటువంటి పని చేసినా సరే అన్ని ప్రొడక్షన్ బౌండరీ కింద వచ్చేస్తాయి. ఇంక్లూడింగ్ యూసేజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వాడినా ఎవరైనా సరే ప్రొడక్షన్ బౌండరీ కింద వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా లేదా నాన్న? అవి కన్సిడర్ చేస్తాము. డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డిప్రిసియేషన్ కెన్ బి కాల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. CFC consumption of fixed capital or discounting for capital consumption. Depreciation ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి జీడిపి క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు. ఎక్స్క్లూడ్స్ ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్, నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్, మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్ మనం కన్సిడర్ చేయము. ఎందుకు సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. మళ్ళీ దాన్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేయము. వాట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్? It means merely transfer of money from one person to, it does not involve any sort of production activity. Taking from the rich and giving it to the poor. మరి పూర్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లా. వాటి దగ్గర నుంచి ఎటువంటి సర్వీసెస్ కానీ గూడ్స్ కానీ ఏమీ తీసుకోవట్లా. రిచ్ పీపుల్ దగ్గర తీసుకుంటుంది, పూర్ పీపుల్కి ఇస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ట్రాన్స్ఫరింగ్ మనీ ఫ్రమ్ వన్ హ్యాండ్ టు అనదర్ హ్యాండ్. ఇట్ ఈస్ డన్ బై గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్కి పేమెంట్ ఆస్పెక్టే కాదు, గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసి పే చేస్తుంది పేమెంట్. అందుకే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అని అది కన్సిడర్ చేయము. బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అన్రిపోర్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ త్రూ ఇల్లీగల్. లీగల్కే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇల్లీగల్ ఎక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం మనం? మోర్ ఓవర్ ఎవరన్నా ఇల్లీగల్ చేస్తాడు చెప్తాడు వచ్చి, సార్ నేను ఇల్లీగల్ చేశాను చెప్తాడు. సరే, ఐడెంటిఫై చేయడానికి కష్టం కాబట్టి దాన్ని కన్సిడర్ చేయం నాన్న. రియల్ జీడిపి, నామినల్ జీడిపి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. జీడిపి ఎట్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అయితే కనుక రియల్ జీడిపి, ఎట్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అయితే కనుక నామినల్ జీడిపి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ ఇఫ్ నామినల్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ రియల్, ఇన్ఫ్లేషన్. If nominal is greater than real, inflation. If nominal is less than real, deflation. రియల్ జీడిపి అంటే బేస్ ఇయర్ ఏం తీసుకుంటాం మనం? 2011-12 తీసుకుంటున్నా. 100 రూపీస్ నాన్న. ఇయర్ క్వాంటిటీ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ రియల్ జీడిపి. రియల్ జీడిపి 2020-21 1000 100 1 lakh దీనికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇదే. We can clearly see that
prices will be constant because we are using base year. సో బేస్ ఇయర్లో ఉన్న ప్రైస్ 2020లో తీసుకుంటున్నాము, 2021లో కూడా తీసుకుంటున్నాము. సో రియల్ జీడిపి చేంజ్ అయితే చేంజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ క్వాంటిటీ నాన్న. ఇక్కడ 1000 కాకుండా 2000 అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది 2000. ప్రైస్ మాత్రం చేంజ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ లేదు. అదే నేను నామినల్ జీడిపి అన్నా అంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ వచ్చేస్తాయి. నామినల్ జీడిపి అన్నానంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ నాన్న. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 110, 120, 110, 120. క్వాంటిటీ పెరిగింది, అలాగే ప్రైసెస్ కూడా పెరిగినాయి. నామినల్ జీడిపి పెరుగుతుంది, నామినల్ జీడిపి కూడా పెరుగుతుందానా. బట్ వీఆర్ నాట్ షూర్ వై నామినల్ జీడిపి హ్యాస్ ఇంక్రీజ్, వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 1000 తీసుకున్నాను అనుకున్నానా, 1000 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను 100 నుంచి 110 అన్నాను. నామినల్ జీడిపి ఏమవుతుంది, ఇది 1 lakh అవుతుంది, ఇది 1,10,000 అవుతుంది. నామినల్ జీడిపి పెరిగింది కదా, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అంటాం, కరెక్ట్ కాదు. బికాస్ అవుట్పుట్ ఈస్ సేమ్, బట్ దిస్ ఇంక్రీజ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైసెస్. సో బేస్ ఇయర్లో 100 ఉంది, కరెంట్ ఇయర్లో 110 ఉంది. కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ ఆర్ మోర్ దెన్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇదంతా చెప్పకుండా సింపుల్గా ఏమంటాం అంటే ఇఫ్ నామినల్ జీడిపి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రియల్ జీడిపి, inflation. If nominal GDP is less than real GDP, deflation. Deflation nana. Nominal GDP, real GDP relationship adi. Next chudandra. Next nana, gross domestic product factor cost. Idi income method formula nega. క్లియర్గా చూడండి, గ్రాస్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్కమ్ మెథడ్ కాబట్టి సపరేట్గా మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ ఏం చేసాం, ఇన్కమ్ మెథడ్లోనే. అది ప్రొడక్ట్ మెథడ్లో జీడిపి అంటే డిప్రిసియేషన్ మళ్ళీ సపరేట్గా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ మాత్రం యాడ్ చేయాలి. గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ జీడిపికి నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ యాడ్ చేస్తాం. యూ విల్ గెట్ జిఎన్పిఏ మార్కెట్ ప్రైస్. జాగ్రత్తగా చూసి డెఫినేషన్స్ మీకు అర్థమవుతుందాను. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, గ్రాస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ produced within the domestic territory of a country by normal residents during an accounting year. ఇక్కడ వరకు జీడిపి అది ఇచ్చడగా క్లియర్గా విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీ. జీడిపికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం, ఇంక్లూడింగ్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ. అదేగా ఇది, అదే చెప్పింది. జీడిపి డెఫినేషన్ కనుక మీకు అర్థమవుతే దానికి ఇంక్లూడింగ్గా, ఎక్స్క్లూడింగ్గా, గ్రాస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, నెట్ ఆఫ్ అలా టర్మ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం మనం. ఎన్డిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్, జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ డిప్రిసియేషన్ తీసేయాలి. చూడండి డెఫినేషన్ చూడండి మళ్ళీ. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ ఎకనామిక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ బై ఇట్స్ నార్మల్ రెసిడెంట్స్ అండ్ నాన్ రెసిడెంట్స్ డ్యూరింగ్ అన్ అకౌంటింగ్ ఇయర్. ఇంతవరకు జీడిపి లెస్ డిప్రిసియేషన్ ఎన్డిపి. సో ఏదో ఒక డెఫినేషన్ జాగ్రత్త చూసుకుంటే కనుక మీరు చివరిలో ఇంక్లూడింగ్గా, ఎక్స్క్లూడింగ్గా, లెస్సా ఏంటో యాడ్ చేసుకుంటారు మీరు. ఎన్డిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్, ఇది మళ్ళీ ఇన్కమ్ మెథడ్. ఎన్డిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్ మెథడ్. ఎలా చెప్తున్నారు సార్, ఐటమ్స్ చూసి కాంపెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ప్లస్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్. ఇన్కమ్ మెథడ్లో ఫార్ములా స్టార్ట్ అయ్యేదే ఇక్కడ నుంచి. సార్ నెట్ ఎందుకన్నా సార్, బికాస్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఐటమ్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ నాట్ దేర్. అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనకుండా ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఎందుకు అన్నాం సార్, బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కాస్ట్ టు ది కంపెనీ. ఇట్స్ ఎ కాస్ట్ టు ది కంపెనీ. పేమెంట్ ఆఫ్ రివార్డ్స్ టు ఫ్యాక్టర్స్, అంటే పేమెంట్ అంటే కాస్టే కదా. ల్యాండ్ లార్డ్కి ఇన్కమే, కంపెనీకి ఏమవుతుంది, అది కాస్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. కాస్ట్ పేడ్ టు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అందుకే ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. సో ఇన్కమ్ మెథడ్లో ఫార్ములా స్టార్ట్ అయ్యేది అక్కడ నుంచి. నెక్స్ట్ నాన్న ఎన్ఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్, జిఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి డిప్రిసియేషన్. చూద్దాం జిఎన్పి ఏమి ఇచ్చాడు. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై నార్మల్ రెసిడెంట్స్ విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ. అంటే ఇంతవరకు జీడిపిగా, జీడిపి ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ మైనస్ డిప్రిసియేషన్. జీడిపి ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ అంటే జిఎన్పిఏగా, జిఎన్పి మైనస్ డిప్రిసియేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఏమి ఇచ్చాడు, ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్
ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐ. అంటే ఇండియాలో అందరూ ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐ. అంటే ఇండియన్స్ ఎర్నింగ్ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్ యాడ్ చేస్తాము, ఫారినర్స్ ఎర్నింగ్ ఇన్ ఇండియా లెస్ చేస్తాము. అర్థమైందా లేదా? అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే నేను ఎన్డిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐ రాయచ్చా రాయకూడదా? ఎన్డిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఇది ఇదంతా ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ఇండియానేగా, దీనికి ఎన్ఎఫ్ఐ యాడ్ చేస్తాను. సో వన్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా వినండి, అర్థమవుతుంది. ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చెప్పేస్తాను ఈజీగాను. పర్సనల్ ఇన్కమ్. పర్సనల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ రిసీవ్డ్ బై. అంటే ఏంటి అది? రిసీవ్డ్ ఎందుకు హైలైట్ చేశారు సార్? వి విల్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ రిసీవబుల్. We will not take receivable income under consideration. అంటే income earned but not received దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయము. పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ దాన్ని మనం కన్సిడర్. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇన్కమ్ బట్ yet to receive it. yet to receive it. పర్సనల్ ఇన్కమ్ వచ్చేటప్పటికి అది ఒక్కటే నానా, మిగతా వాటిలో అక్రూవల్ బేస్ తీసుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ మాత్రం రిసీవ్డ్ బేసిస్ తీసుకుంటాము. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఒక యూనిక్ ఫీచర్ అది. పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బై హౌస్ హోల్డ్స్. ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బై హౌస్ హోల్డ్స్. ఎలా చేస్తాం సార్? ఇక్కడ ఫార్ములా ఇచ్చాడు. నేషనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ ఎర్న్డ్ మైనస్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. నాకు అర్థం కాలేదు సార్. మనకి ఇందాక ఏజెంట్స్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్పానా? ఎనీ ఎకనామీ హ్యాస్ 3 ఏజెంట్స్: కన్స్యూమర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్. కన్స్యూమర్స్ అంటే హౌస్ హోల్డ్సేగా. సో పర్సనల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ household income. How to calculate household income? I will take national income. National income includes income earned by households, firms and government. అంతేనారా? దానిలోంచి నేనేం చేస్తానంటే ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు గవర్నమెంట్ లెస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఫర్మ్స్ లెస్ చేస్తాను. అంటే మిగిలింది ఏంటి? ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు హౌస్ హోల్డ్స్, నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ బై హౌస్ హోల్డ్స్. దీనికి మళ్ళీ ఇంకేం యాడ్ చేస్తా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. మాస్టర్మైండ్స్లో పనిచేస్తున్నాను, నెలకి 1 lakh శాలరీ వస్తుంది అనుకోండి. సార్ ఏంట్రా ఏడుస్తారు? ఎక్కువ అర్న్ చేసిన ఏడుస్తారు, తక్కువ అర్న్ చేసిన ఏడుస్తారు. 1 lakh ఇంట్లో నాన్నగారికి 20,000 ఇచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఎర్న్డ్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎర్న్డ్. గిఫ్ట్గా ఆయన ఇచ్చింది. రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ ఎర్న్డ్. నా ఇన్కమ్ ఏంటంటే 1 lakh చెప్పాలా, 1,20,000 చెప్పాలా? 1 lakh చెప్పా అంటే 20,000 నా అమ్మాయి లాగేసుకుంటుంది, నీది కాదుగా ఇచ్చే ఉంటుంది. అందుకే జాగ్రత్తపడి ఏమనాలి? ఎర్న్ చేసింది ప్లస్ రిసీవ్డ్ కూడా 1,20,000. దిస్ 1,20,000 విల్ డిఫైన్ మై ఎక్స్పెండిచర్. ఈ 1,20,000ని డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ 1,20,000 అని ఐ విల్ స్పెండ్ ద మనీ అండ్ ఐ విల్ సేవ్. సో పర్సనల్ ఇన్కమ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదంతా ఎర్న్డేగా, ఇదంతా ఎర్న్డ్. ఇది రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ ఎర్న్డ్. రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ ఎర్న్డ్. ఆ ఫార్ములా లేదు ఎక్కడ, ఎగ్జామ్లో అలా రాయొద్దు. ఐటమ్స్ చూసుకొని డిసైడ్ చేసుకోండి. విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు గవర్నమెంట్ అవి మైనస్ చేసుకుంటూ రావాలి, విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఫర్మ్ అది మైనస్ చేసుకుంటూ రావాలి. మిగిలింది ఏంటంటే అంటే హౌస్ హోల్డ్, దానికి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి. మీకు మెయిన్ మెటీరియల్లో CRD 2 or 3 ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. చూడండి ఒకసారి, ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ చెప్పేసి. CRD 2 దానిలో పర్సనల్ ఇన్కమ్ చూడండి అన్న ఫార్ములా ఏంటి? నేషనల్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అక్రూయింగ్ టు ది, అంటే గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ కాబట్టి మైనస్ చేస్తాం, మైనస్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంట్. అది కూడా నాన్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్. డిపార్ట్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజ్ కి నాన్ డిపార్ట్మెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ మీన్స్ ఓన్డ్ అండ్ రన్ బై గవర్నమెంట్. ఇండియన్ రైల్వేస్ owned and run by government itself under a separate ministry, that is departmental enterprises. Non-departmental ante enti sir, government has a share in the ownership. It does not own it, it does not run it, but government has a share in the
ఓఎన్జీసీ, ఎన్టీపీసీ షేర్ ఉంది గవర్నమెంట్ దానిలో, మెజారిటీ స్టేకే కావచ్చు, బట్ కంప్లీట్లీ ఓన్డ్ అయితే కాదుగా. ఇండియన్ రైల్వేస్ కంప్లీట్లీ ఓన్డ్ బై, రన్ బై గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓఎన్జీసీ ఇది సపరేట్ రన్, మన కంపెనీ సపరేట్ రన్ చేస్తున్నారు, అది ఎన్టీపీసీలో సపరేట్గా రన్ చేస్తున్నారు, కోల్ ఇండియా సపరేట్గా రన్ చేస్తున్నారు, గవర్నమెంట్కి షేర్ ఉంది దానిలో. ఇవన్నీ నాన్ డిపార్ట్మెంట్ కింద వస్తాయి మనకి. రెండు గవర్నమెంట్ రిలేటెడే కదా, రెండు గవర్నమెంట్ ఐటమ్స్ కాబట్టి దాన్ని మైనస్ చెయ్యాలి. దాని తర్వాత తొందరపడి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ చేశాడు చూడండి. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి అక్కడ. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఏమున్నాయిరా, సరే నేను ఒకసారి చెప్పున్నానా ఒకసారి. నేషనల్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అక్రూయింగ్ టు గవర్నమెంట్. ఇది కాకుండా మైనస్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్. రెండు గవర్నమెంట్ కాదు, మైనస్ చేసాము. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, ఫర్మ్సే కదా. లాస్ట్లో ఫర్మ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చా చెప్పండి నాన్న ఒకసారి. సేవింగ్స్ ఆఫ్ అంటే రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ సెక్టార్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ నాన్న, మైనస్ కార్పొరేట్ ప్రాఫిట్ ట్యాక్స్, ఇది కూడా ప్రైవేట్ సెక్టార్, ఇది కూడా ఫర్మ్సే కాబట్టి ఫర్మ్స్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి, అది కూడా ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఫర్మ్. ఈ రెండు మైనస్ చేసిన తర్వాత ఏం యాడ్ చేయాలి, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్, దీంతో పాటు ఇంకేమి ఇచ్చాడు, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇది ఇచ్చాడు, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్, అలాగే కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ఇలా ప్రతి ఐటమ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కన్నా సింపుల్గా ఈ మూడే వస్తాయి మీకు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. మిగతా ఏమి ఇచ్చిన సోషల్ బెనిఫిట్స్ ఏమిస్తే మీకు చెప్పేయచ్చు, బట్ కొత్తగా ఉంటారు మూడు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్, వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ సమ్ మనీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ నాన్న, అది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంటే. వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ సమ్ మనీ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్, అది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్కమ్లోంచి ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు గవర్నమెంట్ మైనస్ చేయాలి, ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఫర్మ్స్ మైనస్ చేయాలి, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఏమన్నా సరే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆమె క్లియర్ రా? సో పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటే అది. అండ్ వి ఫోకస్ ఆన్ రిసీవబుల్ రిసీవ్డా, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఒక్కదానికే. తర్వాత మీకు నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, అక్కడ రిసీవబుల్ తీసుకుంటాము, రిసీవ్డ్ అండ్ రిసీవబుల్. ఓకే, సో మీకు ఫార్ములా ఉంది క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో. బై హార్ట్ చేయడం కన్నా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం బెటర్. ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు గవర్నమెంట్, ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఫర్మ్స్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. మీకు మెయిన్ మెటీరియల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఇచ్చా, ఫాస్ట్ ట్రాక్లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఇచ్చారా, దాని లాస్ట్లో ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటే మెన్షన్ చేస్తున్నా చూడండి ఒకసారి. ఉన్నాయి 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయారా? ఇదేగా నోట్ పాయింట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న పర్సనల్ ఇన్కమ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పర్సనల్ ఏంట్రా, పర్సనల్ ఇన్కమ్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ మైనస్ పర్సనల్ ట్యాక్సెస్. అలా చెప్తే అది రాంగ్ అవుతుంది. మైనస్ అదర్ కంపల్సరీ పేమెంట్స్ మేడ్ టు ది గవర్నమెంట్, అది కూడా రాసుకోవాలి ఇక్కడ. ఎగ్జామ్లో ఒకసారి ఇచ్చాడు. సాధారణంగా మనం ఏమంటాం అంటే మీకు మెయిన్ మెటీరియల్ ఉంది క్లారిటీగా, అది పర్సనల్ ఇన్కమ్ మైనస్ పర్సనల్ ట్యాక్సెస్ అన్నాడు. దానిలో థీరీలో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఎనీ అదర్ కంపల్సరీ పేమెంట్స్ టు బి మేడ్ టు గవర్నమెంట్, ఎనీ అదర్ కంపల్సరీ పేమెంట్స్ టు బి మేడ్ టు గవర్నమెంట్. కొన్ని కంపల్సరీ పేమెంట్స్ ఈ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చే కంపల్సరీ పేమెంట్ టు బి మేడ్ టు గవర్నమెంట్, అలా ఇస్తే కనుక అది కూడా మీరు పర్సనల్ ఇన్కమ్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ అవైలబుల్ ఫర్ స్పెండింగ్. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ బోత్ కన్సంప్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేవింగ్స్. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి సార్? See, in any economy we have 3 agents, right? Consumers, producers, government. Again, these 3 can be classified into public sector and private sector. Government ante public sector, households, firms ante private sector. అర్థమైందా లేదా నాన్న?
So when it comes to domestic income, we will calculate in this way. Income from domestic product accruing to public sector. Public sector అంటే government ega. And income from domestic product accruing to private sector means summation of households and firms. చాలా ఈజీ. ఎలా కనుక్కుంటాను సార్? accruing to public sector కనుక్కోండి. NDP at factor cost లో ఉంచి పబ్లిక్ సెక్టార్ ఇన్కమ్ మైనస్ చేయండి, ప్రైవేట్ సెక్టార్ మిగులుతుంది. ఎకానమీ అంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ ప్రైవేట్ సెక్టారే కదరా. పబ్లిక్ సెక్టార్ ఇన్కమ్ కనుక్కోండి. ఎలా కనుక్కుంటాం సార్? ఇన్ ద ఫార్ములా రాసా. ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఓనర్షిప్ ఆర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అక్రూయింగ్ టు గవర్నమెంట్ ప్లస్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ వచ్చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ మే ఓన్ సర్టెన్ అసెట్స్. Government may be acting as an entrepreneur and government may be acting as an investor. గవర్నమెంట్ కొన్ని అసెట్స్ ఉండొచ్చు, అది బయట రెంట్కి ఇచ్చి ఉండొచ్చు, ఆ రెంట్ తీసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా యాక్ట్ చేస్తుందంటే ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్టార్గా బిహేవ్ చేస్తుందా అంటే ఇంట్రెస్ట్ డివిడెండ్స్ వస్తాయి, అవి కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేది ఏంట్రా అంటే ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు పబ్లిక్ సెక్టార్. ఎన్డీపీ ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ నుంచి ఇది మైనస్ చేసామంటే ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ప్రైవేట్ సెక్టార్. ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ప్రైవేట్ సెక్టార్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అక్రూయింగ్ టు పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఎరా అర్థమవుతుందా? పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్. సో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అక్రూయింగ్ టు గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. గవర్నమెంట్కి కొంత ప్రాపర్టీ ఉండొచ్చు, అది బయట రెంట్కి ఇచ్చి ఉండొచ్చు. గవర్నమెంట్ కొన్ని కంపెనీస్ రన్ చేస్తూ ఉంటుంది, దాని నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్స్. గవర్నమెంట్ అలాగే కొన్ని కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, దాని నుంచి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, డివిడెండ్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చిన ఇన్కమ్ త్రూ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం? ఎన్డీపీ ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేస్తే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అక్రూయింగ్ టు ప్రైవేట్ సెక్టార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్సా, ఇన్కమ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఫర్మ్సా? ఇన్కమ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ సింపుల్ నానా. ఎన్డీపీ ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ నుంచి మన నేషనల్ ఇన్కమ్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే గవర్నమెంట్ సంబంధించి మైనస్ చేస్తాము, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాము. మీకు వచ్చేది ఏంట్రా అంటే ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఫర్మ్స్. అంటే గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం. నేషనల్ ఇన్కమ్లోంచి ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు గవర్నమెంట్ మైనస్ చేయండి, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ చేయండి, ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ వచ్చేస్తుంది. ఆర్ అలా కాదు సార్, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఇచ్చాడు సార్, పర్సనల్ ఇన్కమ్కి ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఫర్మ్స్ యాడ్ చేయండి, ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ వచ్చేస్తుంది. మీనింగ్ తెలియాలి. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఫర్మ్స్, ఈ రెండే కన్సిడర్ చేయాలి. బోత్ ప్రొడక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ప్రొడక్టివ్. అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి క్లియర్గా. ఇట్ ఈస్ ది మెజర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ బోత్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటే ప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీలో వచ్చిన ఇన్కమ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్ అంటే ప్రొడక్టివా నాన్ ప్రొడక్టివా? నాన్ ప్రొడక్టివ్. రెండు కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఫార్ములా చూడండి నా కింద. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అక్రూయింగ్ టు ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ. ఇంతవరకు ఏమవుతుందిరా అంటే మనకి ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ త్రూ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ త్రూ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. మిగతాదంతా ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్సేగా. చదివారు ఇందాక మీరు నోట్ పాయింట్లో 3 అలా రాయొచ్చు ఆర్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. చెప్పింది ఇదే నేను. నేషనల్ ఇన్కమ్లోంచి గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఇన్కమ్ మైనస్ చేయండి, దానికి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ చేయండి. అలా కాదు సార్, ప్రాబ్లంలో పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఇచ్చేసాడు. సో ఫర్మ్ సంబంధించిన ఐటమ్స్ మీరు యాడ్ చేయండి, ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ వచ్చేస్తుంది. సార్ మరి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ చేయలేదు ఇక్కడ. పర్సనల్ ఇన్కమ్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. పర్సనల్ ఇన్కమ్లో ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఆల్రెడీ యాడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకే, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఫార్ములా మనకు తెలిసిందే కదా, నేషనల్ ఇన్కమ్ డివైడ్ బై టోటల్ population. But do remember one thing, Nana. Sometimes he will ask us to calculate per capita income at a specific point. Calculate per capita income at gross domestic product అంటాడు. అప్పుడు నేషనల్ ఇన్కమ్ తీసుకోవద్దు, జీడిపి బై టోటల్ పాపులేషన్. క్యాలిక్యులేట్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎట్ ఎన్డీపీ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటాడు. అప్పుడు మీరు ఎన్డీపీ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ డివైడ్ బై టోటల్ పాపులేషన్ తీసుకోవాలి. జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇచ్చాడు, ఫార్ములా ఇచ్చాడు. నేను
జీడిపి డిఫ్లేటర్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే. సో రియల్ జీడిపి 100కి ఈక్వల్ అయితే నామినల్ జీడిపి ఎంత, రియల్ జీడిపి 100కి ఈక్వల్ అయితే నామినల్ జీడిపి ఎంత, 120 వచ్చింది అనుకున్నాను, 20 ఏమవుతుంది, అది ఇన్ఫ్లేషన్ అవుతుంది. ఓకే రైట్. సో ప్రైస్ ఇండెక్స్ యూస్ టు కన్వర్ట్ నామినల్ జీడిపి ఇంటూ రియల్ జీడిపి. నామినల్ జీడిపి ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, నామినల్ జీడిపి ఈక్వల్ టు రియల్ జీడిపి ఇంటూ ప్రైస్ ఇండెక్స్ బై 100, ప్రైస్ ఇండెక్స్ by 100. Nominal GDP into real GDP by price index into 100. Nominal GDP equal to real GDP into price index divided by 100 nana. So basically దీని ఎలా రాస్తాం అంటే real GDP equal to nominal GDP into 100 by price index. Real GDP equal to nominal GDP into 100 by price index. దాన్ని ఇలా రాసుకొచ్చాడు. To find the inflation rate between 2 consecutive years. ఎలా చేస్తాను సార్, 2 years యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ ఇచ్చేసాను అనుకున్నానా, ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ కనుక్కోవాలంటే జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇన్ ఇయర్ 2 మైనస్ జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇన్ ఇయర్ 1 బై జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇన్ ఇయర్ 1 ఇంటూ 100. 2 years యొక్క జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇచ్చేస్తాడు. హీ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ఫ్లేషన్. యూస్ చేసే ఫార్ములా అది, ఇయర్ 2 జీడిపి డిఫ్లేటర్ మైనస్ ఇయర్ 1 జీడిపి డిఫ్లేటర్ డివైడ్ బై, మీకు మెయిన్ మెటీరియల్లో దీని మీద ప్రాబ్లం ఉంది, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ప్రాబ్లం చూస్తే కనుక, ప్రాబ్లం చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మెయిన్ మెటీరియల్లో. ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్, ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్, సబ్సిడీస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మెథడ్స్ ఆల్రెడీ చూసాము, ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను నేను. నెక్స్ట్ యూస్ఫుల్నెస్, సిగ్నిఫికెన్స్, అది మీ చదువుకుంటే అర్థమైపోతున్నాను, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఓకే, యూస్ఫుల్నెస్, సిగ్నిఫికెన్స్. ఇక్కడ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ products that make us better off and production that only prevent us from becoming worse off. అది అర్థమైంది ఏమన్నా? Distinction between production that makes us better off and production that only prevents us from becoming worse off. Spending of money on education and health services which makes us better off. Spending of money on law and order. Spending of money on law and order. Law and order బాగుంటుంది, స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదరా. స్పెండ్ చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ us ఫ్రమ్ బికమింగ్ వర్స్ ఆఫ్. ఈ క్లాసిఫికేషన్ నేషనల్ ఇన్కమ్లో కనపడదు, రెండు స్పెండింగే. నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నావు, హెల్త్ సర్వీస్ స్పెండ్ చేస్తున్నావు, ఇట్ మేక్ సొసైటీ ఏ బెటర్ ప్లేస్. లా అండ్ ఆర్డర్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ స్పెండింగ్ దట్ మనీ టు ప్రివెంట్ సొసైటీ ఫ్రమ్ బికమింగ్ వర్స్. రెండు స్పెండింగే కాబట్టి ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో నేషనల్ ఇన్కమ్లో వచ్చేస్తుంది. బట్ రీజన్స్ ఏంటి మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము, నా చెప్పాము కదా అర్థమవుతుంది. అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ క్వాంటిటీ బట్ నాట్ ఆన్ క్వాలిటీ. ఎంతసేపు క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్ గురించి ఆలోచిస్తుంది కానీ క్వాలిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించదు. మనీ స్పెండ్ చేసాం, మనీ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు నాన్న, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగితే నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుందా లేదా? ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగితే నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుందా లేదా నాన్న? ఎక్స్పెండిచర్ దేని మూలంగా పెరుగుతుంది? కార్ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అయ్యి మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది కదా, కార్ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవ్వాలి. చెప్పింది అర్థమైందారా? స్పేర్ పార్ట్స్ ప్రొడక్షన్ బాగా పెరిగిందంటే, స్పేర్ పార్ట్స్ ప్రొడక్షన్ పెరిగిందంటే యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అదంతా నాకు తెలియదు. స్పేర్ పార్ట్స్ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది కాబట్టి నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంతసేపు మానిటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తుంది కానీ క్వాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కన్సిడర్ చేయదు. అంటే మెరిట్ గూడ్స్, డీమెరిట్ గూడ్స్ క్లాసిఫికేషన్ చేయదు. ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా. మెరిట్ గూడ్స్, డీమెరిట్ గూడ్స్ క్లాసిఫికేషన్ చేయదు. మెరిట్ గూడ్స్ తెలుసుగా, గూడ్స్ విచ్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ టు ది సొసైటీ. అలాంటి గూడ్స్ మీద స్పెండ్ చేయడం బాగానే ఉంటుంది. మరి డీమెరిట్ గూడ్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయా అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ. బట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ డిస్టింగ్విషింగ్ ఏమీ చెయ్యదు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ నాన్న. ఇంకా కాన్సెప్చువల్ డిఫికల్టీస్, ఛాలెంజెస్ ఇన్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ చూసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఫార్ములాస్ ఆర్ గివెన్ బిలో, యూ కెన్ గో త్రూ దోస్ ఫార్ములాస్, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, కీనీషియన్ థియరీ ఓపెన్ చేయండి. కీనీషియన్ థియరీ, నెట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ లేదా దానిలో?
నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అనానా? ఉందా దానిలో? నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఇదేగా ఎన్ఎన్డిఐ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎన్ఐ, నెట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్సేగా. ఏరా మెయిన్ మీటర్లో చూసి చెప్పాలి. నెట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్సే కదా సార్. నెట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి సార్? నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. సరే నెట్ సంగతి పక్కన పెట్టేయండి. నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ విత్ ద కంట్రీ ఫర్ స్పెండింగ్. నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, డిస్పోజబుల్ స్పెండింగేగా. అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ విత్ ద కంట్రీ ఫర్ స్పెండింగ్. ఇందా పర్సనల్ ఇన్కమ్ చెప్పినప్పుడు 1,20,000 తీసుకున్నాను. ఆ ఇన్కమ్ ఏంటి? 1 lakh 1,20,000 అంటే బోత్ ప్రొడక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ప్రొడక్టివ్. 1 lakh శాలరీ ద్వారా ఎర్న్ చేస్తున్నాను, 20,000 నాన్నగారు ఇచ్చారు. నా ఇన్కమ్ ఏంట్రా అంటే 1,20,000. రెండు కలుపుకుంటేనే ఇట్ బికమ్స్ మై డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, అంటే పర్సనల్ ఇన్కమ్. దాని ట్యాక్సెస్ పే చేసిన తర్వాత డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ వస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా అంతే నాన్న. నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ విత్ ద కంట్రీ ఫర్ స్పెండింగ్. అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ with the country for spending అంటే income earned through production activity plus transfer payments రెండు యాడ్ చేసుకోవాలి. సార్ గవర్నమెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఏమొస్తాయి సార్? వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఫండ్స్ రావచ్చుగా. ఇండియాలో ఫ్లడ్స్, ఎర్త్క్వేక్స్ జరిగిన అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్, సో వేరే కంట్రీస్ నుంచి గ్రాంట్స్, డొనేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్సే కదా, అవి యాడ్ చేసుకోవాలి. మరి ఇది ఎన్ఎన్పిఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏంటి సార్? ఎన్ఎన్పిఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తీసుకోవాలి కదా. చాలా మంది డౌట్ ఏంటంటే నెట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఎన్ఎన్పిఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తీసుకోవాలి కదా అంటారు. తీసుకో. నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కూడా గవర్నమెంట్కి ఇన్కమేగా. నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఏం చెప్పాను డెఫినేషన్? ఇన్కమ్ అవైలబుల్ విత్ ద కంట్రీ ఫర్ స్పెండింగ్. నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ ఇన్కమ్ అవైలబుల్ విత్ ద కంట్రీ ఫర్ స్పెండింగ్. దట్ ఇన్కమ్ కెన్ బి ఎర్న్డ్ త్రూ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. నాన్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ అంటే ఏమొస్తుందిరా అంటే ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. నాన్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ అంటే వస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ వస్తుంది. ఎరా అర్థమైందారా? నేను ఇంత నాంచున్నాను. సింపుల్ చెప్పాలి ఏంట్రా అంటే కంట్రీకి ఇన్కమ్ ఏంట్రా అంటే నువ్వు ఎన్ని గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసావో మార్కెట్లో సేల్ చేస్తే వచ్చేది ఇన్కమేగా. సో మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అన్నామంటే ఎన్ఎన్పిఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి కదా, అందుకే డైరెక్ట్గా ఎన్ఎన్పిఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకుంటా. బట్ చాలా మంది ఏం వాదిస్తారంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఎన్ఎన్పిఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కదా, తీసుకో ఎన్ఎన్పిఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తీసుకో. బట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ వస్తుంది, అది కూడా ఇన్కమేగా, అది కూడా యాడ్ చేసుకో. సబ్సిడీస్ మైనస్ చేయాలి, అందుకే నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ యాడ్ చేస్తాను. ఏమవుతుంది ఈ రెండు కలుపుకుంటే? ఎన్ఎన్పిఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్. దిస్ ఈజ్ నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటే దీనికే మనం డిప్రిసియేషన్ యాడ్ చేస్తాం. ఇట్ బికమ్స్ గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. మీనింగ్ తెలుసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ ఫర్ స్పెండింగ్. నువ్వు ఎర్న్ చేసింది, రిసీవ్ చేసింది రెండు కలుపుకోవాలి. ప్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ప్రొడక్షన్. మనం కీనీషియన్కి వెళ్దామా? ఎరా కీనీషియన్. ఎకానమీస్ 3 types: capitalist, socialist, mixed. In any kind of economy we have all the 3 agents. ముగ్గురు ఉంటారు నాన్న. క్యాపిటలిస్ట్లో కూడా మనకి కన్జ్యూమర్ ఉంటాడు, ప్రొడ్యూసర్ ఉంటాడు, గవర్నమెంట్ కూడా ఉంటుంది. కన్జ్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్, గవర్నమెంట్. అయితే గవర్నమెంట్ ప్లేస్
ఏ ప్యాసివ్ రోల్ కాబట్టి వాడిని మనం కన్సిడర్ చేయము. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ డన్ బై కన్జ్యూమర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్. సో గవర్నమెంట్ని మనం కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేస్తాము. When it comes to socialist economy also we have consumer, producer and government. Since everything is decided by government, Nana, we will ignore the role played by consumers and producers. Consumer producers ఉంటారు, బట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టు బిహేవ్ చేస్తారంటే ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. But when it comes to mixed economy, Nana, we have all the three. Here also consumer, producer, government, and all three play an important role. Keynesian theory వచ్చినప్పటికి ఏం చేస్తాం అంటే మన సోషలిస్ట్ ఎకానమీని కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేసేస్తాం. అన్రియలిస్టిక్. సోషలిస్ట్ ఎకానమీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం. డిక్టేటర్షిప్ ఉంది కానీ సోషలిస్ట్ ఎకానమిక్ కంట్రీస్ అయితే లేవు ప్రస్తుతానికి. ఒకప్పుడు ఉండే కానీ ఇప్పుడైతే లేవు. ఐడియాలజీ వేరు, ఎకానమీ వేరు. చైనా అనొచ్చు, ఐడియాలజీ అది. గవర్నమెంట్ ఈజ్ సుప్రీం, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కంట్రోల్, ఐడియాలజీ అది. బట్ అక్కడ కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారుగా. సో ఎక్కడో క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీసే, బట్ ఐడియాలజీ అది ఉందన్నమాట. ఓకే, సో నేను సోషలిస్ట్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడను. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎంతమంది? ముగ్గురా, ఇద్దరా? 2. సో బేసికలీ వీ హ్యావ్ two agents, Nana, consumers and producers who are playing an active role. ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఎకానమీని మళ్ళీ నేను 2గా డివైడ్ చేస్తున్నా. ఒకటి ఓపెన్, ఇంకోటి ఒకటి క్లోజ్డ్, ఇంకోటి ఓపెన్. క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే నో ఫారెన్ ట్రేడ్, ఓపెన్ ఎకానమీ అంటే ఫారెన్ ట్రేడ్. క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అండ్ ఓపెన్ ఎకానమీ. క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, ఓపెన్ ఎకానమీ. నాన్న క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే ఎవరు వస్తారు అంటే కన్జ్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్, గవర్నమెంటే వస్తారు. ఓపెన్ ఎకానమీ ఎవరు వస్తారు అంటే కన్జ్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్, గవర్నమెంట్ అండ్ ఫారెన్ ట్రేడ్. కీన్స్ ఏం చేశాడరా అంటే సోషలిస్ట్ ఎకానమీ కంప్లీట్ ఇగ్నోర్ చేసేసి క్యాపిటలిస్ట్ మిక్స్డ్ మీద బేస్ అయ్యి తను 3 మోడల్స్ని ఫ్రేమ్ చేశాడు. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ ఇద్దరేగా ఉంది. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ ఇద్దరైనా ఉంది. సో హీ కాల్డ్ దిస్ యాజ్ 2 sector model. 2 sector model. మిక్స్డ్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీలో ఎంతమంది ఉన్నారు? మొత్తం 3. హీ కాల్డ్ దిస్ యాజ్ 3 sector model. And here 4 sector model. Logic adi. In all these sectors he wanted to prove one thing. He wanted to prove that economy will be in equilibrium. Equilibrium అంటే ఏంటన్నా? వేర్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. అవునా కాదు? ఈక్వాలిటీ ఎప్పుడు కూడా మనం సిమిలారిటీస్ మధ్య చూడన్నాను, ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ మధ్య చూస్తాం. సో కీన్స్ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 3 మోడల్స్ economy will be at equilibrium when aggregate demand is equal to aggregate supply. So దీన్నే మనం ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. aggregate demand equal to aggregate supply. Aggregate demand equal to aggregate supply. Sir, what do you mean by aggregate demand? Means what? Thinking about buying a good. అవునా కదా నాన్న? Demand means thinking about buying a good. So దీన్ని నేను aggregate expenditure అంట. Demand means you are thinking about buying a good. If you want to buy the good, you have to spend money. అవునా కదా నాన్న? And think about aggregate expenditure. Supply means thinking about selling a good. Aggregate income. Aggregate income. Demand equal to supply. ఇక్కడ economy point of view లో expenditure equal to income. So Keynes wanted to prove this point, Nana. Whether it's 2 sector, 3 sector or 4 sector, he wanted to prove that aggregate demand will be equal to aggregate supply. Where aggregate demand is equal to aggregate supply, injections will be equal to leakages. Injections will be equal to leakages. Sir, injection ante enti sir, leakage ante enti sir? Variables which lead to increase in production are called as injections.
అండ్ వేరియబుల్స్ విచ్ లీడ్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లీకేజెస్. దీని ఇంకోలా చెప్పచ్చు, variables which lead to increase in demand are called as injections. Variable which lead to decrease in demand can be called as injections. Inflow of money into the economy, injection. Outflow of money from the economy, leakages. ఎలా అన్నా చెప్పుకోవచ్చు. సో హెడ్డింగ్ ఏంటంటే చాప్టర్ హెడ్డింగ్ ఇక్కడ Keynesian theory in determination of national income. Determination of national income means Keynes wanted to find out. Keynes wanted to find out equilibrium income. Equilibrium national income. Determination of national income అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాగా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం డిటర్మినేషన్ రా అంటే ఇక్కడ డిటర్మినేషన్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్. So to explain equilibrium income, Keynes came up with 3 different models: 2 sector, 3 sector, 4 sector. అది ఏ బేసిస్ రా అంటే క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ, క్లోజ్డ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ, ఓపెన్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. ఓకే, సో చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ, లెట్ us complete it నానా. సో ఇక్కడ 2 sector అన్నా నేను ఫస్ట్. 2 sector అంటే ఎవరు ఉంటారు? కన్స్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్. అగ్రిగేట్ డిమాండ్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అంటే అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచరేగా. అండ్ అగ్రిగేట్ సప్లై, అగ్రిగేట్ సప్లై అంటే అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్. అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్నే మనం ఏం చేస్తాం అంటే వైతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఆల్సో రిప్రజెంట్ యాజ్ వై. సో when it comes to 2 sector nana, we have only 2 agents, consumers and producers. Aggregate demand means we need to consider the expenditure incurred by consumers and producers. ఎవరు వస్తారంటే consumption expenditure plus investment expenditure. The expenditure, the money spent by producer is called as investment expenditure. Whatever the money that is earned by selling goods is called as income. అవునా కదా నాన్న? This income will be used for either consumption or savings. Aggregate supply అంటే ఇన్కమే కదా. ఇన్కమ్ ఎందుకు earn చేస్తున్నావు? టు స్పెండ్ అండ్ టు సేవ్. సో కన్జంప్షన్ అండ్ సేవింగ్స్. అందుకే నేను ఏం చేస్తా అంటే కన్జంప్షన్ ప్లస్ సేవింగ్స్ అంట. ఓకేనా? నా కమింగ్ బ్యాక్ టు 3 sector. 3 sectorలో ఉండేది ఎవర్రా అంటే మనకి ముగ్గురా ఇద్దరా? కన్స్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్, గవర్నమెంట్. దట్ మీన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 sector and 3 sector ఈజ్ గవర్నమెంట్. సో సేమ్ aggregate demand, consumption expenditure, investment expenditure, and government will also incur expenditure. Government will also incur, because government will also provide certain goods and services. It will also carry out transfer payments. Government will incur both current expenditure as well as capital expenditure. Government has different departments to run. So departments ka expenditure ni current expenditure antam. Government takes up huge infrastructure projects. So our projects ka expenditure మనం capital expenditure అంటాం. And government from time to time takes up welfare activities. దాన్నే మనం ఏమంటారా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటాం. అది కూడా ఎక్స్పెండిచర్ గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ రాస్తాం. ఇటు ఇన్కమ్ వచ్చేటప్పటికి కన్జంప్షన్ ప్లస్ సేవింగ్స్. గవర్నమెంట్కి మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటి? ట్యాక్సెస్. ఇక్కడ మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఈక్వల్. అండ్ 4 sector. 4 sector అంటే కన్స్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్, గవర్నమెంట్, ఫారెన్ ట్రేడ్. అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 3 sector and 4 sector ఈజ్ ఫారెన్ ట్రేడ్. సో సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ అంటాను. ఎక్స్ మైనస్ ఎం బట్ ఎక్స్ అంటున్నాను ఇక్కడ. ఇటు వచ్చేటప్పటికి సి ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ టీ ప్లస్ ఎం. ఎక్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంపోర్ట్స్. యాక్చువల్గా అది ఎక్స్ మైనస్ ఎం ఉంటుంది. నేను మైనస్ ఎం ఏం చేశాను, ఇటు తీసుకెళ్ళిపోయా. ఓకేనా నాన్న? సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక జాగ్రత్తగా క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చుగా. So in 2 sector, the point where aggregate demand is equal to aggregate supply, investment will be equal to savings. In 3 sector, the point where aggregate demand is equal to aggregate supply, investment plus government expenditure will be equal to savings plus taxes. In 4 sector, the point where aggregate demand is equal to aggregate supply, investment plus government expenditure plus exports will be equal to savings plus taxes plus imports. నాన్న, డిమాండ్ కింద ఏదైతే వచ్చినాయో వాటన్నిటి మనం లీకేజ్ ఇంజెక్షన్ అంటాం, ఇంజెక్షన్స్ అంటాం.
సప్లై కింద ఏమొచ్చినాయి వాటన్ని మనం ఏమంటాం, లీకేజెస్ అంటాం. ఎలా సార్? when the investment increases, productivity in the economy increases or decreases? When the investment increases, productivity in the economy increases or decreases? Increases. అవునా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగే కొద్ది ప్రొడక్షన్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంజెక్షనా లీకేజా? ఇంజెక్షన్. సేవింగ్స్ పెరిగే కొద్ది కన్సంప్షన్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ యూ ఎర్న్ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కన్సంప్షన్ ప్లస్ సేవింగ్స్. సేవింగ్స్ పెరిగింది అనుకోండి నా కన్సంప్షన్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. కన్సంప్షన్ తగ్గిందిరా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గిందిరా అంటే ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది. సో సేవింగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ లీకేజ్? లీకేజ్. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ లీకేజా? ఎక్స్పోర్ట్స్. కంట్రీ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగినాయి అంటే డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఇంజెక్షన్. ఇంపోర్ట్స్ పెరిగినాయి అంటే వీఆర్ నాట్ డిమాండింగ్ డొమెస్టిక్ మేడ్ గుడ్, వీఆర్ డిమాండింగ్ ఫారెన్ మేడ్ గుడ్. దట్ మీన్స్ డిమాండ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ మేడ్ గుడ్స్ డిక్రీజెస్, ప్రొడక్షన్ ఆల్సో లీకేజ్. సో ఇదంతా చెప్పకుండా సింపుల్గా ఏమంటారా అంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్, అగ్రిగేట్ సప్లై. దీని కింద వచ్చినవన్నీ కూడా టూ సెక్టార్ ఏంటి, సి ప్లస్ ఎస్ఆ, ఇది సి ప్లస్ ఐ, ఇది సి ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ జి అవుతుంది, ఇది సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ సి ప్లస్ ఎస్. సరే సరే రివర్స్ చేస్తున్నాను. అగ్రిగేట్ సప్లై ఇది, ఇది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అవుతుంది, ఎస్ ప్లస్ టీ, ఇది సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి, ఇది సి ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ టీ ప్లస్ ఎం, ఇది సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్. ఇది 2 సెక్టారు, ఇది 3 సెక్టారు, ఇది 4 సెక్టార్. 4 సెక్టార్. So Keynes wanted to prove that the point where aggregate supply is equal to aggregate demand, leakages is equal to injections. గ్రాఫ్ మొత్తం అదే ప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సో 2 సెక్టార్ గ్రాఫ్ జాగ్రత్త నేర్చుకుంటే కనుక 3 సెక్టార్ 4 సెక్టార్ ఈజీగా అర్థం అయిపోతాయి. సో చూద్దాం మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఫస్ట్ అదే ఇచ్చాడు నాన్న, ఈక్విలిబ్రియం ఇచ్చాడు. A state of no tendency to change. Equilibrium దగ్గర ఉన్నప్పుడు there is no need to increase or there is no need to decrease. So how we will find out equilibrium? How it is expressed in aggregate supply is equal to aggregate demand. Production plans of the firm equal to expenditure plans of the firm. Aggregate interchange చేసుకోండి. Income equal to aggregate expenditure. Expected value by the firms equal to realized value by the households. It can be called with different names now. So the objective of Keynes is to make sure that the point where aggregate supply is equal to aggregate demand, leakage is equal to injection. Objective talamata. So here there is difference between equilibrium income and potential income. Equilibrium, the level of income towards which the economy gravitates in the short term. Gravitates and moves or tries to achieve. Whatever the amount of income the economy tries to achieve is called as equilibrium income. Potential ante capacity. Potential ante capacity. Don't difference undana. You have the capacity to earn 100 marks, but you are trying to earn only 80 marks. Time constraint. Time is 100 marks rastaru, 100 score chestaru. But as of now time constraint undi kabatti you are focusing only on 80 marks. 80 marks equilibrium avutundi, 100 marks capacity avutundi. So country may have a different potential, but realistically what it can achieve as of now, that is equilibrium. నీ పొటెన్షియల్ నీ దగ్గర ఉంచుకో, రియలిస్టిక్ ఏం అచీవ్ చేయగలవు అది ఈక్విలిబ్రియం అవుతుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఉన్న టైం కన్స్టెంట్లో నువ్వు 70 మార్క్స్ 80 మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేయగలవు, నువ్వు అదే దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. నీ పొటెన్షియల్ ఆ సంగతి తర్వాత పక్కన పెట్టాయా. పొటెన్షియల్ 100 మార్క్స్ ముందు 80 మార్క్స్ స్కోర్ చేయి చాలు. టైం లేదు కదా ప్రిపేర్ అవటానికి. కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చాడు, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ రాయడానికి 5 hours పడుతుంది. ఎగ్జామ్ టఫ్ అంటే అదే చేస్తాడు, లెందీగా ఇచ్చేస్తాడు. క్వశ్చన్ పేపర్ రాయడానికి కంప్లీట్గా వచ్చి మీకు రాయడానికి 5 hours పడుతుంది. అంత టైం లేదు, 3 hours ఉంది. 70 మార్క్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాము. పొటెన్షియల్ ఏంటి అక్కడ 100, యాక్చువల్ రియలిస్టిక్ ఏంటి 70. డిఫరెన్స్ అది రెండింటికి. సో ఈక్విలిబ్రియం 70. ఇక్కడ కూడా అంతే నాన్న.
ది లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టువర్డ్స్ విచ్ ఎకానమీ గ్రావిటేట్స్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్ ట్రైస్ టు అచీవ్. వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అచీవ్? నా పొటెన్షియల్ సంగతి పక్కన పెట్టు. యాజ్ ఆఫ్ నో మై టార్గెట్ ఈస్ సో, నేను 70 మార్క్స్కే రాయాలి. అరే నీ పొటెన్షియల్ 100 కదా, దాన్ని రాస్తూ కూర్చుంటే కనుక ఎగ్జామ్ ఈ అటెంప్ట్కి అయితే అవ్వదు. ఆ క్లారిటీ ఉండాలి. ఎకానమీ కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది నాన్న. ఉన్న కన్స్ట్రెయింట్స్ బట్టి మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ నుంచి బయటకు వచ్చాము, ఇంత ముందు ఉన్న ప్రొడక్షన్ ఎమ్మటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే కష్టం. ఇంతకుముందు ఎంతైతే ప్రొడక్షన్ చేశామో అంత ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది. బికాస్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ కన్స్ట్రెయింట్స్. సో మనం ఏం చేస్తాము, టార్గెట్ పెట్టుకుంటాం, ఈ ఇయర్కి మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం. ఈ కెపాసిటీ సంగతి పక్కన పెట్టు. నువ్వు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయదు, 80%. 80% ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం. 100% ఈజ్ యువర్ ప్లాంట్ కెపాసిటీ, బట్ యూ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 80% ఆఫ్ యువర్ ప్లాంట్ కెపాసిటీ. సో ఈక్విలిబ్రియం అది. నెక్స్ట్ నాన్న కీ టర్మ్స్ అన్నాడు ఇక్కడ కింద. ఏమిచ్చాడు? ఎక్స్పోజ్ టర్మ్స్, ఎక్స్ యాంటే టర్మ్స్. ఎక్స్పోజ్డ్ అంటే యాక్చువల్స్, ఎక్స్ యాంటే అంటే యాంటిసిపేటెడ్. యాంటిసిపేటెడ్. ఎక్స్పోజ్డ్ అంటే యాక్చువల్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఎక్స్ యాంటే అంటే యాంటిసిపేటెడ్. కీన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ యాంటే టర్మ్సే తీసుకున్నాడు. ఎందుకుని? అజంప్షన్స్. యాంటిసిపేటెడ్ తీసుకుంటే కనుక అజంప్షన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకుంటే కనుక అజంప్షన్స్ మనం తీసుకోలేము. దట్స్ వై కీన్స్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎక్స్ యాంటీ టర్మ్స్. ఎక్స్ యాంటీ అంటే యాంటిసిపేటెడ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. యాంటిసిపేటెడ్ రెవెన్యూ, యాంటిసిపేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్. అంతేకాని యాక్చువల్ రెవెన్యూ, యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ని కన్సిడర్ చేయలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ నన్ను ఒపీనియన్ ఆఫ్ క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ కీన్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది. వాట్ క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ సెడ్ ఇస్ దట్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దేర్ విల్ బి ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నారు. వాట్ క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ ఆర్గ్యూడ్ ఇస్ దట్ at equilibrium point there will be full employment and the resources are fully employed. But what Keynes is saying is that even at equilibrium point there will be unemployment. Even at equilibrium point there will be unemployment అని ఆర్గ్యూ చేశాడు. కాబట్టి కొత్త థియరీస్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది, కొత్త మోడల్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. రీచార్జ్ చూడండి. ఎకానమీ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటింగ్ అండ్ ఆల్వేస్ capable of automatically achieving equilibrium at natural level of real GDP. Sir, what do you mean by natural level of real GDP? Full employment. When economy is in equilibrium, resources are fully employed, fully utilized, and wastage అనేది ఏమీ ఉండదు. బట్ కీన్స్ ఏమంటున్నారు? ఈవెన్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం దేర్ విల్ బి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఎలా చెప్తా సార్ అంత గ్యారంటీగా? మనకి వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, గుర్తుందా లేదా? ఏంటంటే బాగా డబ్బు ఉంది వాడి దగ్గర, ఎందుకు చేయాలి అంటున్నాడు. ఈవెన్ జాబ్స్ ఆర్ రెడీ నానా, హీఈస్ నాట్ విల్లింగ్ టు గో. అదేగా వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే. అంటే రిసోర్సెస్ ఆర్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్డా, లెస్ యూటిలైజ్డా? కీన్స్ అదే చెప్తున్నాడు. ఈవెన్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దేర్ విల్ బి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. నేను ప్రూవ్ చేస్తా అని చెప్పేసి పాపం 3 మోడల్స్ ఎత్తుకున్నాడు. అయితే ఆ మోడల్స్ కూడా చివరికి ఏమంటాడంటే ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం దేర్ ఈస్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాడు. మరి ఆవేశంగా చెప్పింది ఎందుకు? మమ్మల్ని సాగొడతాం ఎందుకు? అన్ఫార్చునేట్లీ తన లాస్ట్కి అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం దేర్ విల్ బి ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చెప్పేశాడు ఆయన. సరే, 2 సెక్టార్ నాన్న చూడరా. ఇక్కడండి వితౌట్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెటా? జనరల్గా ఇది మనకి రియల్ లైఫ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ అవర్ లైఫ్ ఈజియర్ అండర్స్టాండింగ్ ద మోడల్స్, ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాను? 2 సెక్టార్ మోడల్ వితౌట్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్. అంటే బ్యాంక్స్ ఏమి ఉండవు. బ్యాంక్స్ లేవురా అంటే వాట్ ఎవర్ ద మనీ యూ ఎర్న్ ఇట్ విల్ బి స్పెంట్. అంటే సేవింగ్స్ అనేవి ఉండవు. దేర్ విల్ బి నో సేవింగ్స్ ఐదర్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్, ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్. సో ఇక్కడ కొన్ని అజంప్షన్స్ తీసుకున్నాడు. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అజంప్షన్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్లే ఈజ్ అటానమస్. దట్ మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఇన్కమ్. అదేంటి సార్, ఇన్కమ్ ఉంటేనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా? అబ్బా అప్పు చేసి చేయట్లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్. హౌస్ కొంటున్నా కదరా, రీసెంట్గా హౌస్ తీసుకున్నాను, బ్యాంక్ వెళ్ళాను, లోన్ కావాలన్నాను. వాడు నా ఇన్కమ్ చూసేమన్నాడు. నా ఇన్కమ్ అంత ఉంటే లోన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? అంతే కదరా. హౌస్ పర్చేస్ చేసా అంటే ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టే కదా. నా ఇన్కమ్ లేకపోయినా చేస్తున్నా, ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ మై ఇన్కమ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ మై బిజినెస్. చేసే వాళ్ళు అందరూ చేస్తారు కదరా. దే బారో మనీ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ దే రైజ్ క్యాపిటల్ అండ్ డూ బిజినెస్. అంత మనీ ఆడి దగ్గర ఉంటే వాడే ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాడు కదా. వాళ్ళు బారో చేస్తున్నారా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ యువర్ ఇన్కమ్. దట్ మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ నేషనల్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అటానమస్. అటానమస్ అనే పదం వచ్చిందిరా అంటే కాన్స్టెంట్.
అటానమస్ అని పదం వచ్చిందంటే కాన్స్టెంట్ నాన్న. రైట్. సో కింద ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేసాడు, ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చాడు నాన్న. సో హౌస్ హోల్డ్స్ వాట్ దే డూ ఈజ్ దట్ దే ప్రొవైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇది ఫ్యాక్టర్స్, డాటెడ్ లైన్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ నాన్న. హౌస్ హోల్డ్స్ ప్రొవైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టు firms. Firms use these factors of production to produce goods and services. Now, households are not providing these factors of production for free. So, firm needs to pay wages, rent, interest, profits to households. So, households ఏం చేశారు, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇచ్చారు, ఇన్ రిటర్న్ ఇన్కమ్ తీసుకున్నారు. హౌస్హోల్డ్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇన్కమ్తో దే స్పెండ్ ఆన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్మ్స్ నుంచి హౌస్హోల్డ్స్కి మూవ్ అవుతాయి, మనీ అనేది హౌస్హోల్డ్స్ నుంచి ఫర్మ్స్కి మూవ్ అవుతుంది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద మనీ ఎర్న్డ్ బై హౌస్ హోల్డ్స్ ఈజ్ స్పెంట్ ఆన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద మనీ దట్ ఈస్ ఎర్న్డ్ బై ఫర్మ్స్ ఈజ్ అగైన్ స్పెంట్ ఆన్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఎవరికి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎర్న్ చేసిన మొత్తం స్పెండ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అన్ని వేరియబుల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. మరి సేవింగ్స్ లేవా సార్, ఇక్కడ మనకి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ లేదు కాబట్టి సేవింగ్స్ లేవునా. సో ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ హైపోథెటికల్ థియరీ, రియల్ లైఫ్లో ఉండదు. మరి ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్, ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. నేను రిసోర్స్ ఇచ్చాను, డబ్బులు వచ్చి ఆ డబ్బులు మొత్తం తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ గూడ్స్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఎవర్ ద మనీ హౌస్ హోల్డ్స్ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ దిట్ ఎంటైర్ మనీ ఆన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో కింద ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్. ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్, ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ అంటే పేమెంట్ మేడ్ బై హౌస్ హోల్డ్సా, పేమెంట్ మేడ్ బై ఫర్మ్సా? పేమెంట్ మేడ్ బై ఫర్మ్స్. ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్, వేజెస్, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్ ఎవరు పే చేస్తారు, ఫర్మ్స్, హౌస్ హోల్డ్స్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్. అందుకే ఇందాక ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అన్నాం. ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ ఈక్వల్ టు హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్, అంటే కంపెనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్, హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే ఎంతైతే అమౌంట్ ఎర్న్ చేస్తారో మొత్తం స్పెండ్ చేసేస్తున్నారు, ఈక్వల్ టు టోటల్ రిసీట్స్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్, ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్, వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు అగైన్ ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్స్. సో ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం నానా ఇన్ టూ సెక్టర్ మోడల్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ 3 చూడండిరా, టూ సెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. కాన్సెప్ట్ 3 టూ సెక్టర్. టూ సెక్టర్ అంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్, అగ్రిగేట్ సప్లై. అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏమొస్తుంది మనకి, C+I. అగ్రిగేట్ సప్లై అంటే C+S. చూడండి ఒకసారి, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 0, 100, 200, 300, 400, 500. కన్సంప్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా కదా అన్న, 50, 125, 200. ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్పచ్చురా అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ కన్సంప్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ బై 75 రూపీస్. So when your income increases, consumption also increases, అవునా కదా? When your income increases, consumption also increases, but at a constant rate. But at a constant rate. ఎలా చెప్తా సార్, కీన్స్ చెప్పింది అదే. For every 100 rupees increase in income, consumption is increasing by 75. ఇన్కమ్ మాత్రం 100 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 100లో 75 కన్జంప్షన్ ఉందిరా అంటే 25 ఏముంటుంది, సేవింగ్స్. అదేగా చూడండి, సేవింగ్స్. సరే, దీనికన్నా ముందు డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంట్రా అంటే కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్. దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్కమ్ అండ్ కన్జంప్షన్. That is, as income increases, consumption also increases. So this can be explained in the form of function, that is C equal to F of Y. C equal to F of Y, where C is dependent variable, Y is independent variable. అర్థమైందా లేదా? This was given by classical economist. But దీని Keynes ఏం చెప్పాడు అంటే, Keynes said something else which is more important now. What Keynes said is that whatever the definition given by classical economists is correct but not complete. Yes, consumption depends on income, but when there is no income, then also we will be consuming. How sir? By using our past savings. Income లేకపోయినా మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాము. ఎలాగా? బారో చేసి, లేకపోతే సేవింగ్స్ యూస్ చేసుకో. ఇక్కడ బారోయింగ్స్ గురించి మాట్లాడు, సేవింగ్స్ గురించి మాట్లాడు. So the function that is given by classical economists is not complete. It is correct but not complete. So Keynes ఏం చేస్తా అంటే దీన్ని మోడిఫై చేస్తూ టోటల్ కన్సంప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ A plus B of Y.
where A is autonomous consumption, that is consumption which is not dependent on income, which is dependent on savings. Autonomous consumption అంటే consumption dependent on savings. And B of Y అంటే consumption dependent on income. Dependent on income. సో ఈ ఏ ఎంతైతే పెరుగుతూ ఉంటుందో సేవింగ్స్ అంత తగ్గుతూ ఉంటుంది, అంతేనా? ఏ 25 ఉందంటే సేవింగ్స్ 25 తగ్గుతుంది. ఏ 50 ఉందంటే సేవింగ్స్ కూడా 50 తగ్గుతుంది. ఎరా అర్థమవుతుందా? సో కీన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే కొత్త ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సి ఈక్వల్ టు వై ఏ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వై. దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వై. ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ ఈక్వల్ టు వై ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఎంఎక్స్. ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అని ఈక్వేషన్ రాసేవాళ్ళం కదా మనం. వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అని చెప్పేసి లైన్స్ ఈక్వేషన్ రాసేవాళ్ళం, అవునా కదా నాన్న? ఇక్కడ ఎం స్లోపేగా. సో బి ఈజ్ ఆల్సో స్లోప్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్. బి ఈజ్ ఆల్సో స్లోప్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్. కీన్స్ గ్రాఫ్ ఎలా వేశారు సార్? కీన్స్ వేసిన గ్రాఫ్ అది. దిస్ ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వై. ఇది ఏ, ఇది బి ఆఫ్ వై, ఇది బి ఆఫ్ వై నాన్న. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కన్జంప్షన్, దిస్ ఈజ్ ఇన్కమ్. అంటే when income is zero, still you will be consuming A. How sir? By using our past savings. But as your income increases along with A, you will be consuming B of Y also. B of Y also. So slope formula ఏంటన్నా మనకి? B equal to M equal to B equal to slope గా. Y equal to mx plus C లో M slope కదరా. సో C ఈక్వల్ టు A ప్లస్ బి వైలో B కూడా స్లోపే. స్లోప్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? డెల్టా వై యాక్సిస్ y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. వై యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నాను నేను అమ్మా? డెల్టా సి బై డెల్టా వై. దీన్ని నేను ఎంపీసీ అని కూడా అంటా. మార్జినల్ propensity to consume. Marginal means what? Propensity means desire. The meaning ends, sir. For every 1 rupee increase in income, what is the increase in consumption? అంటే ఎలా చెప్తా ఉంటే దాన్నే మనం చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ లీడ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ కన్జంప్షన్. సో ఇక్కడ ఇన్కమ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ లీడ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ కన్జంప్షన్ అంటే కన్జంప్షన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి డిపెండెంట్ న్యూమరేటర్ ఉంది కాబట్టి డెల్టా సి బై డెల్టా వై. డెల్టా సి బై డెల్టా వై. సో ఎంపీసీ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు డెల్టా సి బై డెల్టా వై. అర్థమైందా నాన్న? ఎంపీసీ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు డెల్టా సి బై డెల్టా వై. ఓకే, నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ సప్లై అంటే ఏం చెప్పాను? వైఏగా. వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ we earn nana, we will use it for consumption as well as savings. So for every 1 rupee increase in income, increase in consumption ante MPC, increase in savings ante MPS. అంతేనారా? MPC committed as B, అవునా కాదా? ప్లస్ MPS. సో MPS ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ B or 1 minus delta C by delta Y. 1 minus delta C by delta Y nana. And MPS formula ఏంటన్నా మనకి? అండ్ MPS మీనింగ్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ లీడ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ సేవింగ్స్. సో ఎంపీఎస్ని మనం ఇలా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై. డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై. సో ఎంపీఎస్ అయిపోయింది, ఎంపీసీ అయిపోయింది, కన్జంప్షన్ అయిపోయింది, సేవింగ్స్ ఫంక్షన్. కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ ఎస్ సి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఐ అన్నాము. సేవింగ్స్ ఫంక్షన్ కూడా ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఐ. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఐ. దట్ మీన్స్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, సేవింగ్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్.
అర్థమైందా లేదా నాన్న? కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇదే కదా, ఏ ప్లస్ ఎంపీసీ ఇంటూ వై రాయొచ్చా? ఎరా సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వైనే ఏ ప్లస్ ఎంపీసీ ఇంటూ వై అని రాయొచ్చు కదా. సేవింగ్స్ ఫంక్షన్ చూడండి, మైనస్ ఏ ప్లస్ ఎంపీఎస్ ఇంటూ వై. మైనస్ ఎలా వచ్చింది సార్? ఏ ఎంత పెరిగిందో సేవింగ్స్ అంతా తగ్గుతుంది. అక్కడ ఏ ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ ఏ. ఎగ్జామ్లో ఇది ఇచ్చేస్తాడు ఒక్కోసారి, మీకు ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చే ఉంటారు. సేవింగ్స్ ఫంక్షన్ చేసి మొత్తం కనుక్కోమంటారు. సేవింగ్స్ ఫంక్షన్లో అక్కడ మీకు 0.25 అంటే దట్ ఈస్ ఎంపీఎస్, అంటే ఎంపీఎస్ ఇచ్చేసినట్టే. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఎంపీసీ. అర్థమైందా నాన్న? సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ మనం అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ సప్లై చూస్తాం. చూడండి ఒకసారి, ఇట్ ఈస్ 2 సెక్టార్ మోడల్. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ సప్లై. సరే, ముందు కన్జంప్షన్ చూసాం కదా. యాజ్ ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజెస్ బై 75 రూపీస్ నాన్న. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అటానమసే కదా, సో ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ 50-50-50 ఉంది. సేవింగ్స్ చూడండి, ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎందుకు వచ్చింది? అటానమస్ కన్జంప్షన్ మూలంగా. Even though there is no income, still we are consuming. అంటే that consumption is dependent on past savings. So savings అంతా తగ్గాలేదా నాన్న? సో కన్జంప్షన్ 50 ఉందిరా అంటే సేవింగ్స్ మైనస్ 50. కన్జంప్షన్ 125 అంటే 100 ఇన్కమ్ ఉంది, బట్ కన్జంప్షన్ 125 ఉందంటే 25 ఎక్కడ నుంచి యూస్ చేస్తున్నట్టు నువ్వు? సేవింగ్స్ నుంచి. సేవింగ్స్ 25 తగ్గుతున్నాను. అండ్ వెన్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్జంప్షన్, దట్ మీన్స్ సేవింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Savings is equal to 0. And the point where aggregate demand is equal to aggregate supply, correspondingly injection will be equal to leakage. And that particular level of income is called as equilibrium income. Equilibrium income. I think మిగతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లా. టేబుల్లో ఎంపీసీ ఎంపీఎస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో మీకు తెలుసు. ఓకేనా? ఎంపీసీ కనుక 0.75 అయితే ఎంపీఎస్ 0.25. హౌ సార్? ఎంపీఎస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎంపీసీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 2 సెక్టార్ నానా. సో కింద గ్రాఫ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాట్ ఈస్ దట్ అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఏపీసీ. ఏపీసీ అంటే టోటల్ కన్సంప్షన్ బై టోటల్ యావరేజ్ కదా, total consumption by total income. APC, average propensity to consume, means total consumption by total income. Average propensity to save and total savings by total income. MPC equal to B equal to delta C by delta Y. ఎలా వచ్చింది చెప్పాను నేను. నెక్స్ట్ MPS ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందన్న మనకి డెల్టా S by delta Y or nothing but 1 minus MPC. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఆ గ్రాఫ్లో ఏదైతే చూసా అది ప్రూవ్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. అంటే ఈ టేబుల్ ఏదైతే చూసాం మనం, ది పాయింట్ వేర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్జంప్షన్, సేవింగ్స్ ఈక్వల్ టు 0. అవునా కాదా నాన్న? కింద గ్రాఫ్ చూడండి, అదే చూంటున్నా తెలిసి. దిస్ ఈజ్ ఇన్కమ్, దిస్ ఈజ్ కన్జంప్షన్. ది పాయింట్ వేర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్జంప్షన్, సేవింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దాని ముందు సేవింగ్స్ అంతా నెగిటివ్, నథింగ్ బట్ డిస్ సేవింగ్స్ తగ్గుంటుంది, దాని తర్వాత సేవింగ్స్ అంతా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సేమ్ గ్రాఫ్, పైన టేబుల్ది కింద రిప్రజెంట్ చేశాడు అంతే. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలా? గ్రాఫ్ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న. సో 2 సెక్టార్ మోడల్కి వచ్చాడు నెక్స్ట్ ఆడు. 2 సెక్టార్ మోడల్ అంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ సప్లై. వి హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఇట్ నాన్న. సో జాగ్రత్త చూడండి, C+S గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది మన ఇక్కడ? C+S లైన్ ఏంటి? అగ్రిగేట్ సప్లైగా. C+I aggregate demand. The point where these two are equal, it is called as equilibrium point. Correspondingly, investment is equal to savings. Correspondingly, investment equal to savings. So Y0 ఏమవుతుంది మనకి? ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్ అవుతుంది. Y0 will be equilibrium income. Why the economy will not be producing at Y1 and Y2? Why it will try to produce at Y0? అది Y1 Y2 దగ్గర ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయదు? Y0 దగ్గర ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? Y1 దగ్గర అండర్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, Y2 దగ్గర చూడండి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ రాశాడు కదా, C+I అంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ గ్రేటర్ దాన్ అగ్రిగేట్ సప్లై అంటే అండర్ ప్రొడక్షనేగా. At point A, aggregate demand is equal to aggregate supply, and at point B, aggregate demand is less than aggregate supply and nothing but overproduction. But at point E only, aggregate demand is equal to aggregate supply, nothing but optimum production. So economy will try to produce only at Y0 level. It will not produce at Y1 and Y2.
అయితే జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సింది ఏంట్రా అంటే C plus I line will be parallel to C. What is the reason for that? C plus I line will be parallel to C. What is the reason for that? Investment is autonomous. అంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి C plus I అనేది parallel to C ఉంటుంది. And the point where C is equal to Y, savings will be equal to 0. సో పాయింట్స్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని గ్రాఫ్ వేయాలి మనం అడిగితే నాన్న. దిస్ ఈజ్ 2 సెక్టార్ మోడల్. 2 సెక్టార్ మోడల్ మీరు జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సింది ఏంట్రా అంటే లాస్ట్లో ఇస్తాడు వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ Y1 and Y2 అని చెప్పేసి మీకు మెయిన్ మెటీరియల్ ఇచ్చి ఉంటాడు. ఆ సెక్షన్ మీద అడుగుతాడు కావచ్చు. నెక్స్ట్ డిఫ్లేషనరీ గ్యాప్, ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. డిఫ్లేషనరీ గ్యాప్, ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ అది బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం నాన్న మనం. ఓకే, బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం మనం. 11కి బ్రేకేగా, బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో టాపిక్ అయిపోతుందానా. దాని తర్వాత మనీ మార్కెట్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. మనీ మార్కెట్స్ అంటే మనకి డిమాండ్ ఫర్ మనీ, సప్లై ఆఫ్ మనీ. సో 1.5 hours దానికి సరిపోతుంది. 4 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసినట్టే. పోస్ట్ లంచ్ నేను ఫిజికల్ పాలసీ, ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్, ట్రేడ్ పాలసీ, నాట్ ట్రేడ్ నెగోసియేషన్స్, ట్రేడ్ పాలసీ, ఇలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ని ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ లాస్ట్లో. మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ చాలా లెందీ చాప్టర్ అది లాస్ట్ ప్రిపేర్ అవడం బెటర్. మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ కేస్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. దానికన్నా బెటర్ ఫిజికల్ పాలసీ, ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్, ట్రేడ్ పాలసీ, ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూవ్మెంట్స్ నేను కంప్లీట్గా స్కిప్ చేసేస్తాను దాన్ని. టైం ఉంటే లాస్ట్లో నాన్న. ఓకేనారా. సో పోస్ట్ లంచ్ అంటే బిఫోర్ లంచ్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే కనుక మనకు కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సరే, డిఫ్లేషనరీ గ్యాప్, ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. See, we focus on demand side of economics. We focus on, economics can be studied either from demand side or supply side. We focus on demand side, okay. So deflationary gap means nothing but recessionary gap or lack of production. Why there is lack of production? Because there is no sufficient demand in the economy. అంటే డిమాండ్ ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ ఏం పిచ్చాడు కాదు కాబట్టి వాడు డిమాండ్ ఎంత ఉందో అంతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు. డిమాండ్ 100 units కొండాలి, 60 unitsకే ఉందంటే ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఏం చేస్తాడు 60. He should have produced 100 but he is producing only 60. That means there is under production or optimum production. That is called as deflationary gap. So deflationary gap means we focus on under production. Coming back to inflationary gap. Inflation అంటే ఏంటి నాన్న? Prices are more than what it should be. Prices are more than what they should be. Prices ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నాయరా అంటే డిమాండ్ ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంది. డిమాండ్ షుడ్ బి ఫర్ 100 units బట్ డిమాండ్ ఈస్ ఫర్ 150 units. సరే, ఎంతైతే డిమాండ్ ఉందో అంత మనం ప్రొడ్యూస్ చేయలేము బికాస్ రిసోర్సెస్ ఆర్ అబండెంట్ ఆర్ స్కేర్స్. సో ఒక లిమిట్ వరకే మన రిసోర్సెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలము. దానికన్నా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందిరా అంటే సేమ్ క్వాంటిటీ విల్ బి సోల్డ్ ఫర్ హయ్యర్ ప్రైసెస్. ఏదైతే 10 rupees సేల్ చేయాలి దాన్ని మనం 15 rupees సేల్ చేస్తాం. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ 5 rupees ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. Increase in 5 rupees is called as inflationary gap. Deflationary gap. Deflationary gap. Aggregate demand is less than. Actual aggregate demand is less than. Aggregate demand at full employment. Aggregate demand at full employment. Full employment ante full employment ante resources are fully utilized or underutilized. So resources full ga utilize చేసినప్పుడు డిమాండ్ ఎంత ఉంటుందో దానికన్నా డిమాండ్ తక్కువ ఉంది. Actual aggregate demand is less than. AD1 is less than AD0. So because of this what will happen? It will lead to underproduction. It will lead to underproduction. So దాన్నే మనం deflationary gap అంటాము. చూడండి క్లియర్గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో గ్రాఫ్ వేస్తే కనుక దిస్ ఈజ్ ఇన్కమ్, దిస్ ఈజ్ aggregate demand and aggregate supply. This is aggregate supply line, nothing but C plus SA ga. And this is AD0. AD0.
AD0. AD0 అంటే డిమాండెడ్, పైన రాసింది అదే కదా, డిమాండెడ్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. డిమాండ్ ఎట్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇక్కడ ఎంత అయితే క్వాంటిటీ ఉందో మనం అంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. Y0 అంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, డిజైర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంట్రా అంటే డిమాండ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వాట్ ఇట్ షుడ్ బి. ఇది AD1, దిస్ ఈజ్ Y1. అర్థమవుతుందారా? ఓకే నాన్న. సో డిమాండ్ ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి దిస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డీఫ్లేషనరీ గ్యాప్. డీఫ్లేషనరీ గ్యాప్. మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సింది Y0, బట్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ Y1. That means we are producing less than what we can produce or what we should have produced. That means there is optimum production or under production. So ఇక్కడ చెప్పచ్చు, అలాపితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిమాండ్ కాస్ట్ చెప్పచ్చు నాన్న. AD1 is less than AD0. AD1 is less than AD0. So Y0 is our capacity, but we are producing less than that. మన కెపాసిటీ కన్నా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే అండర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు, అండర్ పర్ఫార్మ్, అండర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ డీఫ్లేషనరీ గ్యాప్. ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ విల్ బి క్వైట్ ఆపోజిట్. మన మెటీరియల్ ఏమి చూడండి ఒకసారి. డీఫ్లేషనరీ గ్యాప్ అదేగా ఇచ్చింది, డీఫ్లేషనరీ గ్యాప్ అదేనా ఇచ్చింది. నేనైతే ఇక్కడ 0 అనుకున్నాను, ఇది 1 అనుకున్నాను, వాడు రివర్స్లో ఇచ్చాడు అంతే. ఓకే, సో ఉండాల్సిన ఈ అవుట్పుట్ ఇది Q, బట్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసింది మాత్రం MA. వై వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ లెస్ దాన్ Q అంటే బికాస్ డిమాండ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వాట్ ఇట్ షుడ్ బి. ఈ డాటెడ్ లైన్ దగ్గర డిమాండ్ ఎంత ఉందో అంత ఉండాలి, బట్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసింది మాత్రం అదే, మన డిమాండ్ మాత్రం ఇంతే ఉంది. సో ఇలా చెప్పచ్చు ఆర్ ఇలా అన్న చెప్పచ్చు నాన్న. ఓకే, నా కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ అంటే యాక్చువల్ డిమాండ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ డిమాండ్ ఎట్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. యాక్చువల్ aggregate demand is greater than aggregate demand at ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సరే, వాడు దీన్ని 1 అనుకుంటున్నాడు, నేను 0 అనుకుంటా. అదేగా చేసిందాడు ఇందాకాడు. సో when aggregate demand is more than aggregate demand at full employment, when actual demand is more than aggregate demand at full employment, it will lead to inflation. Why sir? Why can't we increase the production? Already resources are fully utilized. ఇంకా దానికన్నా యూటిలైజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసే స్కోప్ లేదు. whatever the level of output that we are producing at full employment is the maximum amount of output that we can produce. అటు డిమాండ్ పెరిగింది కదా అని చెప్పేసి అవుట్పుట్ పెంచుకుంటే పెద్ద ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. రిసోర్సెస్ ఆర్ స్కేర్స్. సో ఒక లిమిట్ వరకే దాన్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలం. రిసోర్సెస్ ఒక లిమిట్ వరకే గూడ్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలం. సో ఆ లిమిట్ ఏంట్రా అంటే అవుట్పుట్ ఎట్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్. దానికన్నా ఎక్కువ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయలేము. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ వీ హ్యావ్ టు సెల్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్. నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగింది 100 యూనిట్సే. 100 వరకు డిమాండ్ ఉంటే పర్లేదు. మార్కెట్లో 120 డిమాండ్ చెప్పేసి నువ్వు 120 ప్రొడ్యూస్ బికాస్ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 100. దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. సో వాట్ యూ విల్ డూ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ డిమాండ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 100 యూనిట్స్ యూ విల్ సెల్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్. 10 రూపీస్కి అమ్మాల్సింది 50 రూపీస్ సేల్ చేస్తూ ఉంటావు. దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ 5 రూపీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. దాన్నే ఇక్కడ గ్రాఫ్లో ఎలా చూపిస్తాము. దిస్ ఈజ్ ఇన్కమ్, దిస్ ఈజ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అండ్ అగ్రిగేట్ సప్లై. 45-degree line will be AS equal to C plus S nana. So this is AD1 na AD0 na AD1 ఏ కదా. AD1 అంటే full employment, aggregate demand at full employment. So this is the maximum amount of output that we can produce. Y0 is the maximum amount of output that we can produce. దీన్నే నేను రియల్ GDP అని కూడా అంటాను. But unfortunately in an economy demand is more than aggregate demand at full employment. ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎలా ఉందిరా, ఇలా ఉంది. This is AD0. That is AD0. So equilibrium point will be this one nana, E0. This is E1. So ఇక్కడ Y1, ఇక్కడ Y0 నుంచి Y1 పెరిగిందిరా అంటే in terms of quantity in terms of price in terms of, because you can't produce more than Y0. Y0 కన్నా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయలేము. బట్ Y0 కన్నా Y1 ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్, ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్. సో దీన్ని నామినల్ అంట. ఇందా చదివాం మనం, నామినల్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ రియల్.
ఇన్ఫ్లేషనే కదా. ఓకే, దిస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. ఓకే నాన్న, డిఫ్లేషనరీ గ్యాప్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్, 2 కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి అక్కడ మనకి. సో విత్ దట్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 2 సెక్టార్ మోడల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. కింద ఇచ్చింది అదే చూడండి ఒకసారి. ఎస్, అదే ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఈక్విలిబ్రియం చెప్పాడు. ఇది మీరు చూసుకుంటే అర్థమవుతుందన్న. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైర్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ multiplier. So in the morning session I have explained one thing Nana. Investment is autonomous. That means it does not depend on income. But income depends on your investment. Whether you are going to invest in bonds or shares or options, that depends on how much amount of money you are expecting from your investment. If you are getting more than what you are expecting Nana, definitely you invest. నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమి డిపెండ్ అవుతుందిరా, ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. బట్ నీ ఇన్కమ్ మాత్రం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అర్థమైందా లేదన్నా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ ఇన్కమ్ బికాస్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ బై బారోయింగ్స్ ఆల్సో. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ దట్ డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ యువర్ ఇన్కమ్. ఇన్వెస్ట్ చేసాను డెఫినెట్గా నీ ఇన్కమ్ పెరగచ్చు తగ్గచ్చు, మ్యాక్సిమం పెరుగుతుంది. పాజిటివ్ సైడే మాట్లాడుతాం, పెరుగుతుంది అంటాము. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ ఎలా మాట్లాడుతుంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. Change in income due to change in investment. That means income is dependent variable, investment is. So investment multiplier which is represented as K is nothing but K equal to delta Y by delta I. And we are talking about 2 sector. In 2 sector, we know that at aggregate demand equal to aggregate supply, investment is equal to savings. Avuna kada nana? Where investment is equal to savings, delta I will be equal to delta S. So basing on that, we can write it as delta Y by delta S. So K equal to delta Y by delta S. Delta Y by delta I equal to delta Y by delta S is equal to 1 by MPS. 1 by MPS. MPS తెలుసు కదా, delta S by delta Y. ఇప్పుడు delta Y by delta S ఉంది కాబట్టి 1 by MPS. Nothing but 1 by 1 minus MPC. Nothing but 1 by 1 minus B. Depending on the data given, we may use any of the given formulas. ఇది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్, మన మెటీరియల్ లేదు. So at equilibrium, I is equal to in 2 sector, I is equal to S, AD equal to AS, C plus S equal C plus I equal to C plus S. C cancel అవుతే I equal to S. So when I is equal to S, delta I is equal to delta S. Substituting delta S in place of delta I, we get delta Y by delta S. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైయర్ అది. ఓకే నాన్న, ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామరా అంటే ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ 2 సెక్టార్ మెన్షన్ చేయాలి కంపల్సరీగా. ఇన్ 2 సెక్టార్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం, ఇన్ 2 సెక్టార్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం aggregate supply is equal to aggregate demand. అవునా కదా నాన్న? aggregate supply నే Y equal to C plus I రాస్తాం. Cని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, Cని సింప్లిఫై చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. వేర్ C is A plus B of Y. So Y equal to A plus B of Y plus I. Y minus B of Y equal to A plus I. Y equal to 1 minus B equal to A plus I. Y equal to A plus I by 1 minus B. You will get equilibrium. Just mathematical solve చేసుకున్నాటమే. ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్ కనుక్కుంటారు, వాల్యూస్ ఇస్తారు కాబట్టి ఈక్విలిబ్రియం కనుక్కుంటారు. హీ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈక్విలిబ్రియం కన్జంప్షన్ ఆర్ కన్జంప్షన్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్. ఈ Y తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈ Y తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు మీరు, ఆటోమేటిక్గా కన్జంప్షన్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. You have income at equilibrium point, consumption at equilibrium point. How to calculate savings? Y minus C. అదేగా రాసింది, Y equal to C plus S. S equal to Y minus C. So you will get savings at equilibrium point. నా ఇంటెన్షన్ ఏంట్రా అంటే ఫస్ట్ ట్రై టు సింప్లిఫై కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్. సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ఇన్కమ్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. అంతేగాని అన్నీ ఒకేసారి వేసుకుంటే ప్లస్కి మైనస్, మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, గోవిందా గోవిందా అవుతుంది. స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. చాలామంది ఏం చేస్తారు, 2 సెక్టర్ కాబట్టి సరిపోయిందిరా, 3 సెక్టార్లు ఈక్విలిబ్రియం ఏమవుతుంది, Y ఈక్వల్ టు C ప్లస్ I ప్లస్ G అవుతుంది.
ఓకే, ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి. అన్నీ ఒకేసారి ఈక్వేషన్లో పెట్టేసి కనుక మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటే కనుక ఇబ్బంది పడతారు. అన్నీ ఒకేసారి ఇక్కడ అంటే ఎలా అవుతుంది సార్? ఇక్కడ సి అంటే ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వై అవుతుంది, ఐ అవుతుంది, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ జీ ఉంటుంది. అన్నీ ఒకేసారి కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ సింప్లిఫై చేయండి, దాని తర్వాత యాడ్ చేయండి. అర్థమైందా లేదా నాన్న? ఇక్కడ వైడి అవుతుంది, గవర్నమెంట్ వచ్చిందంటే డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్కమ్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. In two sector, disposable income and income is one and the same because there are no taxes and transfer payments. But when it comes to three sector, disposable income and income are different. Because when there is government, there will be taxes and transfer payments. అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా? మీరు మొత్తం ఒకేసారి తీసుకుంటే ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వై మైనస్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ మొత్తం చేసుకుంటూ కూర్చోడం ఎందుకు? ఎక్కడ తేడా వచ్చింది అనుకున్నాను, మొత్తం రాంగ్ అవుతుంది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వై మైనస్ టీ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ఇది సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈజీ అవుతుంది. మిస్టేక్ వచ్చినా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, మిస్టేక్ వచ్చినా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో 3 సెక్టార్ 2 సెక్టార్ 4 సెక్టార్ ఎక్కడైనా అంతేనా? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈక్వల్ అగ్రిగేట్ సప్లై ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ డిమాండ్, వై ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఎస్ 2 సెక్టార్, y equal to c plus i 2 sector, 3 sector లో y equal to c plus i plus g, 4 sector లో y equal to c plus i plus g plus x minus m. జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా? సో ఇక్కడ కింద ఇచ్చింది అదే వాడు. ఇదేంట్రా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్లో మనం చూడాల్సింది ఏంట్రా నాన్న? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా, k ఈక్వల్ టు డెల్టా వై బై డెల్టా ఐనేగా బేస్ ఫార్ములా. దీని నుంచి ఎలా రాయొచ్చు? డెల్టా వై ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ డెల్టా ఐ. డెల్టా ఐ వాట్ యు మీన్ బై దట్ సార్? చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కే. యు విల్ నాట్ ఇన్వెస్ట్ మనీ if your investment is going to remain same. నీ ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేసావో అంతే అమౌంట్ ఉంటుందా అంటే ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయరు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నావు అంటే యూ వాంట్ టు సీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అవునా కదా నాన్న? ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూలో ఇంక్రీజ్ చూడాలి. సో 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసావంటే అది 101, 102, 103 అవ్వాలి, అవునా కదారా? 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసావు, 100 రూపీసే ఉంటుంది 1 year తర్వాత అనేసి ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయరు. So whatever the amount of money we are investing, we want to make sure that our investment value of our investment is increasing. That increase is nothing but increase in income. So value of investment పెరిగిందంటే మన ఇన్కమ్ కూడా పెరిగినట్టు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ విల్ బి మోర్ దాన్ ది అమౌంట్ వీ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్, దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ ఇన్వెస్ట్. అది ఎంత? దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై కే. ఎలా కనుక్కుంటారు సార్? డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 100 రూపీస్, it became 150. in times increase అయిందిరా అంటే 1.5 times, అవునా కాదరా? అంతేనా? 1.5 అయింది. సో వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లయింగ్ బై 1.5 times. సో 1 రూపీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 1.5 అవుతుంది, 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 150 అవుతుంది, 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 1,50,000 అవుతుంది. సో ఈ కే ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1.5 మల్టిప్లయర్ అంటాం దాన్నే మనం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు రా అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దాన్నే ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. గ్రాఫ్లో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది, ఏంటిది అది? దిస్ ఈస్ ద మిస్టేక్. ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్పుంటారు. పైన ప్లేన్ ఏలో డెల్టా ఐ ఎంత ఉందో ప్లేన్ బిలో కూడా డెల్టా ఐ అంతే ఉండాలి. బట్ ప్లేన్ బిలో డెల్టా ఐ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఓకేనారా? అర్థమైందా? అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు షో దట్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ అంటే ఇది ఈజ్ మోర్ దాన్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. డెల్టా వై ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డెల్టా ఐ. ఇది గ్రాఫికల్గా ప్రూవ్ చేస్తున్నాము. we always want our investment to multiply, then only when we are sure of that, then only we will invest. నేను ల్యాండ్ కొంటున్నా అంటే నా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? కొనేసి పక్కన పడేస్తే కనుక 5 yearsకో 6 yearsకో అది మల్టిప్లై అవుతుంది 3 times 2 times. అప్పుడు అమ్ముకొని నేను ఇన్కమ్ ఆన్ చేయొచ్చు. ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా 3 yearsకి అంతే అమౌంట్ ఉందంటే నేను పిచ్చోడ్ని ఏం కాదు కదా, పర్చేస్ చేయను. ఎందుకంటే పెరగట్లేదు అంటే నీ మనీ స్టక్ అయిపోయినట్టేగా. యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్. దానికన్నా బ్యాంకులో వేసుకోవడం బెటర్గా.
3% 4% వస్తుంది అట్లీస్ట్. So when I am sure that there will be increase in my income, then only I am going to invest. గ్రాఫ్లో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది, అది నాకు తెలిసి రెక్టిఫై చేసి ఉంటారు క్లాస్లో. చేశారా చేయలేదా? చేసే ఉంటారు నాన్న. ఓకే, ఇది ప్లేన్ ఏలో ఎంతైతే ఉందో ప్లేన్ బీలో అంతే గ్యాప్ ఉండాలి, ఆర్ ప్లేన్ బీలో ఎంతైతే ఉందో ప్లేన్ ఏలో అంతే గ్యాప్ ఉండాలి. ఓకే, సో రిపిల్ ఎఫెక్ట్ అంటే మల్టిప్లయరే, దాన్ని నేను చైన్ రియాక్షన్ కూడా అంటా. చైన్ రియాక్షన్, రిపిల్ ఎఫెక్ట్, మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ఆల్ మీన్ ద సేమ్. Okay, that means what, sir? If government is investing in one particular sector, the effect will not be restricted to that particular sector. It will spread to other sectors also. గవర్నమెంట్ ఒక సెక్టార్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిందిరా అంటే, ఆర్ ఒక సెక్టార్లో ప్రొడక్షన్ బాగా పెరిగిందిరా అంటే, ఆ ఒక్క సెక్టారే గ్రో, దాంతోపాటు మిగతా సెక్టార్స్ కూడా గ్రో అవుతాయి. ఎలా సార్? ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ బాగా డెవలప్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో పనిచేసే వాళ్ళ శాలరీస్ పెరుగుతాయి లేవా నాన్న? When my salary increases, I am not going to spend the entire money on education sector. Again, I am going to spend money on different sectors. So demand for goods produced in different sectors increases. Different sectors to demand పెరిగే కొద్ది ఆటోమేటిక్ అవుతుంది, అక్కడ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది, అక్కడ కూడా ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, అక్కడ కూడా ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. సో ఒక్క సెక్టార్లో స్టార్ట్ అయిన ఎఫెక్ట్ ఇట్ స్ప్రెడింగ్ టు అదర్ సెక్టర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రిపుల్ ఎఫెక్ట్. రిపుల్ అంటే పాండ్ స్టోన్ వేసినప్పుడు త్రూ అవుట్ ద పాండ్ మనకి వేవ్స్ వస్తాయి. ఐడియా ఉందా లేదా నాన్న? అంటే ఒక చోట వేసిన స్టోన్ అక్కడే ఎఫెక్ట్ ఉండకుండా త్రూ అవుట్ ద పాండ్ రిపిల్ కనపడుతుంది, అంటే చైన్ రియాక్షన్ బేసికలీ. అర్థమవుతుందా? మా అమ్మాయిని తిట్టంగానే అందరూ సైలెంట్ అయిపోతారు, అంతే కదరా? ఆ అమ్మాయిని వేసుకున్నాడు, మనం కూడా గెలికామంటే మనల్ని వేసుకుంటాడు, ఎందుకు రైడ్తో పెంట అని చెప్పేసి అందరూ సైలెంట్ అయిపోతారు అన్నమాట. దాన్ని చైన్ రియాక్షన్ అంటాం. అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాకు స్ట్రెయిన్ తగ్గుతుందన్నమాట, ఎవరో ఒకరిని బలి చేసి సరిపోతుంది. సరేరా, నెక్స్ట్ కీనీషియన్ 3 సెక్టార్. 2 సెక్టార్కి 3 సెక్టార్ డిఫరెన్స్ ఏంట్రా? గవర్నమెంట్ ఉందని డెఫినెట్గా మన దగ్గర నుంచి ఎంతో కొంత అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాను ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, వద్దన్న లాక్కుంటుంది. అందుకే ట్యాక్స్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ అన్నాం మనం. ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు దట్ పర్వీ యూ హ్యావ్ టు పే దట్ ట్యాక్స్ నాన్న. నాకు ఇష్టం లేదు, నీ ఇష్టం నాకు సంబంధం ఉంది, నువ్వు పే. అందుకే ఇంపోజిషన్. రాయమంటే రాయాల్సిందే, పే చేయమంటే పే చేయాల్సి. అసలు గవర్నమెంట్ అడగదు, టీడీఎస్ లాక్కుంటుంది కదా చెప్పకుండానే. కష్టపడి కేబీసీకి వెళ్ళావు, ₹1,00,000 కలిచావు, ఎమ్మటి అడుక్కుంటూ రెడీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎవరు? అయ్యా 30% బెండింగ్స్ మీద అంతేగా, 30 నేను సర్చార్జ్లు ఏమన్నా దాని మీద మినిమం 30 అంతే. 30 అన్నారా అమ్మా? 30+. కష్టపడి క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేసి నేను, చదువుకుంది నేను, లాక్కుంది ఎంత? ₹1,00,000 30 lakhs. నా చేతికి వచ్చే ముందే కట్టేయి. పోనీ చేతికి వచ్చిన తర్వాత వెళ్తే ఆనందం ఉంటుంది, ఓహో చేతికి వచ్చినాయి నేను గవర్నమెంట్కి ఇచ్చానని చెప్పేసి. చేతికి వచ్చే ముందే కట్టే వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. సో అది. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చూడండి ఒకసారి ముగ్గేసారు ఎక్కడాడు. గవర్నమెంట్ అన్నాక మీకు 2 సెక్టార్ మోడల్ తెలుసు కదా నాన్న. మధ్యలో ఎవరు వచ్చారా అంటే గవర్నమెంట్ వచ్చింది. సో చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఏం చేస్తా అంటే దే ప్రొవైడ్ ఫ్యాక్టర్ సర్వీసెస్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ఫ్రీ నాన్న, దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. సో ఈ ఫ్యాక్టర్ సర్వీసెస్ ఎవరు తీసుకుంటారు? బిజినెస్ ఫర్మ్స్ తీసుకుంటాయి. దే విల్ యూజ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ సర్వీసెస్ టు ప్రొడ్యూస్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సెకండ్ పెట్టేస్తాను నేను. ఫర్ యూటిలైజింగ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్ సర్వీసెస్ ద బిజినెస్ హ్యాస్ టు మేక్ పేమెంట్. అది బిజినెస్కి ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ అవుతే హౌస్ హోల్డ్స్కి ఏమవుతుంది? అది ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అవుతుంది, పర్సనల్ ఇన్కమ్ కాదు. పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కూడా చేస్తాయి. తెలిసిన తర్వాత కూడా మీరు అలా పెట్టుకుంటే కరెక్ట్ కాదు. పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి, అది ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి ఇన్కమ్ చేతికి వచ్చిన తర్వాత కామ్ కూర్చుంటాం మనం. షాప్కి వెళ్ళాలి, డిమార్ట్కి వెళ్ళాలి, ఏంటి నెట్ పనిచేయిపోతుంది. నెట్ ఉంటే కనుక మింత్రా అన్నీ ఓపెన్ చేస్తాం. ఒకటి అసలు పండగ వస్తుంది, దివాళీ ధమాకా సేల్ అని పెడతాం అన్నమాట. మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి, మంత్ ఎండ్ వచ్చింది కాబట్టి పర్లేదు. అదే మంత్ స్టార్టింగ్ వచ్చి ఉంటే కనుక మొత్తం ఆడేసేవాళ్ళు. సరే. సో హౌస్ హోల్డ్స్ ఏం చేస్తారన్నా దే విల్ యూజ్ దిస్ మనీ టు పర్చేస్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అయితే దే కాంట్ యూజ్ ద ఎంటైర్ మనీ టు పర్చేస్, ఆర్ దే విల్ నాట్ యూజ్ ద ఎంటైర్ మనీ టు పర్చేస్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సమ్ అమౌంట్ విల్ బీ సేవ్డ్. దీనికన్నా ముందు ఇన్కమ్ రాగానే ఫస్ట్ ఏం పే చేయాలి వాళ్ళు? ట్యాక్సెస్. ట్యాక్సెస్ పే చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. Out of that, a certain amount will be consumed, certain amount will be saved. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఏడోకు కొంత అమౌంట్ నేను బిస్కెట్గా ఇస్తాలి అని చెప్పేసి ట్రాన్స్ఫర్
పేమెంట్స్ ఇస్తుంది. సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ ఆల్సో. As soon as firms sell goods, they will earn money. First they have to pay taxes, and sometimes government will give subsidies to firms. Adi add chesukovali. If that money is not sufficient to run the business, nana, they will borrow from financial market. That is called as investment. Okay, but government role ends at taxes to subsidies evadam kaadu. Sometimes government will also borrow from financial market, and sometimes government will also produce goods and services on its own. So the government పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్నీ యాడ్ అవుతాయి. చూడండి కింద ఇచ్చాడు, ఎక్కడ ఏమన్నా ఇవ్వలేదా? ఇచ్చాడు చూడండి నాన్న. ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడాడు. Taxes on households and business sectors are used to fund government purchases. See, government is not going to do anything out of its pocket. It will collect money from the government, it will collect money from the people and spend it on the people. తన ఓన్ మనీ అయితే యూజ్ మాత్రం చెయ్యదు. So what it is doing, it is collecting taxes on households and business sector and use it to fund government purchases. Transfer payments to household sector and subsidies payment to business sector. So whatever the money government has collected, it will use it for government purchases, transfer payments and subsidy payments. Okay, government borrows on financial market to finance its deficits. If expenditure is more than revenue, then government will borrow from the market, either internal borrowings or external borrowings. Okay, so దాని గురించి ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ 2 లీకేజెస్ ఉంటాయి. 2 సెక్టార్ మోడల్ కాబట్టి 3 సెక్టార్ కాబట్టి 2 లీకేజెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ లీకేజెస్? సేవింగ్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్. సార్ సేవింగ్స్ వై సేవింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ లీకేజెస్? ఇఫ్ సేవింగ్స్ ఇంక్రీజెస్ కన్సంప్షన్, when consumption decreases production also, so it is called as leakage. And what about taxes? Why it is called as leakage? When taxes increases, amma, consumption, when taxes increases, your income decreases, consumption decreases, so tax is also called as leakage. So man 2 leakages unte 2 injection. What are the 2 injections? Ante investment expenditure and government expenditure. Here for the sake of convenience, Keynes has taken one assumption. What is that assumption? Government expenditure is constant, which is not at all true. Because government expenditure depends on your income, national income. As the national income increases, government expenditure decreases. And if the national income decreases, government expenditure increases. అలా ఇది తీసుకుంటే కనుక థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం కాబట్టి కీన్స్ ఏమన్నాడు అంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్. పాప ఆయన చెప్పడం రాలేదు, అందుకే అలా చెప్తున్నాడు అన్నమాట. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాం ఎందుకులే అని చెప్పేసి నేను ఒక అసంప్షన్ తీసుకుంటున్నా. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ that means government expenditure does not depend on income, even though it is wrong. It is taken for the sake of convenience. So తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? C plus I plus G will be parallel to C plus I. C plus I plus G will be parallel to C. Since investment is constant, C plus I is parallel to C. And since government expenditure is also constant, C plus I plus G will be parallel to C plus I. The point where C plus I plus G is equal to C plus S plus T, savings plus tax will be equal to I plus G. Investment plus government expenditure. Graph expression అదే. అర్థమవుతుందా లేదా నాన్న? సో 2 సెక్టార్కి 3 సెక్టార్కి ఒక వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి మిగతా అంతా సేమ్గానే ఉంటుంది. ఓకే, కింద ఏదో ఇచ్చాడు రా. ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం AS ఈక్వల్ టు ADనేగా. సో AS ఈక్వల్ టు Y ఈక్వల్ టు AS ఈక్వల్ టు AD అంటే Y ఈక్వల్ టు C ప్లస్ I ప్లస్ G. లంసమ్ ట్యాక్స్ అన్నాడు. లంసమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ గురించి మాట్లాడు. లంసమ్ ట్యాక్స్ అంటే ట్యాక్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ ఇన్కమ్. జిఎస్టీనే కదా. గూడు కొన్నా అంటే అంత అమౌంట్ పే చేయాలి. నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఎవడు కొనమన్నాడు గూడు? జిఎస్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లంసమ్ ట్యాక్స్. అని ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఒక్కొక్క వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాడు. లంసమ్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తారు? దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మన మెయిన్ మెటీరియల్లో ఉంది నాన్న. ఇప్పుడు దాన్ని రాసుకొని సి అంటే ఏంటి అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ రావాలి. మన మెయిన్ మెటీరియల్లో క్లియర్గా ఉంది. ఓకే, ఇన్కమ్ డిటర్మినేషన్ విత్ ట్యాక్స్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే T ఆఫ్ Y. డైరెక్ట్ ట్యాక్సేగా. లంసమ్ ట్యాక్స్ అంటే క్యాపిటల్ T నానా. ట్యాక్స్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్ T ఆఫ్ Y. అదే స్మాల్ టీ తీసుకున్నారు చూడండి. స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ T రెండు వచ్చినాయి నాన్న.
లంసమ్ ట్యాక్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అన్నాడు. అంటే క్యాపిటల్ టీ, మళ్ళీ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇన్కమ్ లేదు, టీ ఆఫ్ వై లేదు. లాస్ట్ దానిలో చూడండి, టీ ఆఫ్ వై ఉంది, అంటే ట్యాక్స్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఉంది, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఉంది. అంటే అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే చివరికి మనకి వై వస్తుంది అన్నమాట. చివరికి మనకి వై వస్తుంది. దీన్ని ఒక్కసారి మీరు మెయిన్ మెటీరియల్ చూస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ ఏ క్లారిటీ. ఇందాక చేసాం, ఐడియా ఉందా లేదా? వై ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ అన్నా నేను, వేర్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వైడి. మనకి ఏమున్నాయిరా అంటే ట్యాక్స్ ఈక్వల్ టు లంసమ్ ట్యాక్స్ ఈక్వల్ టు టీ ఉంది, లంసమ్ ట్యాక్స్ ఈక్వల్ టు టీ. అలా కాదు సార్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉందంటే ట్యాక్స్ ఏమవుతుంది? టీ ఆఫ్ వై అవుతుంది. ఇది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సా? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఇది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలరా అంటే ఈ రెండు సిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయాలి. దాని తర్వాత సి తీసుకెళ్ళి దీనిలో పెట్టాయంటే మీకు వచ్చేది వస్తుంది వై ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ బి అని చెప్పేసి నార్మల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఎరా అర్థమవుతుందా? మీకు మెటీరియల్లో క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసి చూపించారు. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైర్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేస్తాం మనం. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైర్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్. ఫర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైర్, గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడితే సేమ్ థింగ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైర్ అంటే డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ అన్నాం, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే డెల్టా వై బై డెల్టా జీ. లెట్స్ ఇట్ నాన్న. ట్యాక్స్ మల్టిప్లైర్ ఫార్ములా ఏంటంటే అంటే 1/1 మైనస్ బి ఆఫ్ 1 మైనస్ టీ. అంటే ఏంటి? ఎంతైతే ట్యాక్స్ పెరిగిందో అంత కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి అది మైనస్ చేశారు మనం. ఎంతైతే ట్యాక్స్ పెరిగిందో అంతవరకు కన్జంప్షన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. యువర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ 100 రూపీస్ బట్ యు ఆర్ పేయింగ్ 40 రూపీస్ ట్యాక్స్ అంటే యువర్ కన్జంప్షన్ విల్ ఆల్సో గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బై 40%. తగ్గుతుందా లేదా నాన్న? ఇన్కమ్ 100 రూపీస్, యూ నీడ్ టు పే ట్యాక్స్ ఆఫ్ 40% అంటే నీ ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది? 60. సో 100 దగ్గర ఉన్న కన్జంప్షన్ వేరు, 60 దగ్గర ఉన్న కన్జంప్షన్ వేరు, తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. సో దాన్ని ఇలా చూపిస్తున్నాడు 1/1 మైనస్ బి. బి అంటే కన్జంప్షనేగా, ఎంపీసీనే కదా. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ 1 మైనస్ సి. అసలు ఎలా వచ్చిన సైడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వస్తుంది మనకు. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది నాన్న. ఒకటి తీసుకొని చేయనా అవసరం లేదా? ఏరా అమ్మా, నేను సింపుల్గా తీసుకుంది ఒకటే తీసుకుంటున్నా. సో సిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వై మైనస్ టీనేగా. ఓకే, దాన్ని తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నావు. వై ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వై అంటే బీవై మైనస్ బీటీ ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. సో ఇప్పుడు వై ఒకవైపు తీసుకొచ్చేస్తున్నా. వై మైనస్ బీవై ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బీటీ ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. y ఈక్వల్ టు y కామన్ తీస్తే కనుక 1 మైనస్ బి ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బీటీ ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. y ఈక్వల్ టు 1/1 మైనస్ బి ఆఫ్ ఏ మైనస్ బీటీ ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. ఇక్కడ మీరు పెంచుకుంటా పోయే కొద్దీ ఈ క్వశ్చన్ లెంతీ అవుతుంది. అర్థమైందా నాన్న? ట్యాక్స్ అంటే సింపుల్ టీ తీసుకున్నా, అలా కాకుండా టీ ప్లస్ టీ ఆఫ్ వై తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ ఒకలా వస్తుంది. ట్యాక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కూడా ఉంటుంది కదా నాన్న, మైనస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ట్యాక్స్ మైనస్ చేస్తాం, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ నేను రివర్స్ చేస్తాను, ట్యాక్స్ యాడ్ చేసుకున్నా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ మైనస్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, సో వైడి అంటే ఇక్కడ కాదు రాసేది నేను, ఇక్కడ కాదు. సో వైడి అంటే ఏమవుతుందిరా అంటే వై మైనస్ టీ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్, వై మైనస్ టీ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వై మైనస్ క్యాపిటల్ టీ ప్లస్ టీ ఆఫ్ వై ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. సో ఒకటి ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్తాం. మన మెయిన్ మెటీరియల్లో క్లియర్గా ఇచ్చాడు అన్న 3 డిఫరెంట్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్గా ఇలా ఇచ్చాడు, కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా. అదేంటంటే ప్రొసీజర్ దట్ ఈస్ టు బి అడాప్టెడ్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. దాన్ని మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న. 4 సెక్టారా? Difference between 3 sector and 4 sector is foreign trade, nothing but exports and imports. Exports and imports ante we will sell some goods out of India and we will import some goods from, we will buy some goods from out of India. So ikkada rendu ichchadu anna, rest of the world ichchadu. So import consumption undi, export consumption. Exports are there, imports are also
దేర్ నాన్న. ఓకే, కింద అదే ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాడు రా అంటే ది పాయింట్ వేర్, ఇది ఏమవుతుందిరా అంటే ఏఎస్ అవుతుంది, ఇది ఏడి అవుతుంది. ది పాయింట్ వేర్ ఏఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి కరస్పాండింగ్లీ, ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ ఉంది, ఎస్ ప్లస్ టీ ప్లస్ ఎం చేసుకోండి దాన్ని, ఎస్ ప్లస్ టీ ప్లస్ ఎం is equal to I plus G plus X, where S plus T plus M is nothing but leakage ega. ఇది ఇంజెక్షన్. సో 2 సెక్టార్ ఒకటి అర్థమవుతే కనుక 3 సెక్టార్ అండ్ 4 సెక్టార్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 4 సెక్టార్లో దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ థియరీ పార్ట్, దాని మీద ఫోకస్ చేయండి అన్న. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఇన్ 4 సెక్టార్ మోడల్ అంటాడు. అంటే 2 రాయాలి చాలు మీరు. ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ ఇంటూ నేషనల్ ఇన్కమ్. వై ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంజెక్షన్? Because it will increase the domestic production. Exports are demand for domestic goods by foreigners and depend on their foreign income. Exports depend on income of foreigners. మన నేషనల్ ఇన్కమ్ అన్నప్పుడు ఫారెన్ పీపుల్ ఇన్కమ్ కన్సిడర్ చేయం కాబట్టి దాన్ని మనం కాన్స్టెంట్గా ట్రీట్ చేస్తాం. దే ఫార్మ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అండ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. ఎందుకు కాన్స్టెంట్ ట్రీట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫారెన్ పీపుల్, విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సర్న్డ్, which we are not at all concerned while calculating national income of India. That is the reason why we assume it as constant. Exports depend on income of foreigners. So వాళ్ళ ఇన్కమ్తో మనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి దాన్ని కాన్స్టెంట్గా ట్రీట్ చేస్తాము. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ లీకేజెస్. Imports are leakages from national income. That means if you are buying imported goods, demand for domestic goods decreases. Production also decreases. It leads to leakage. So since imports are not demand for domestic goods subtracted from aggregate demand, మన total demand లోంచి దాన్ని మైనస్ చేసేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న, imports depend on marginal propensity to import. అంటే ఏంటి సార్? ఇంపోర్ట్స్ని మనం ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, క్యాపిటల్ ఎంఏగా, సారీ క్యాపిటల్ ఎం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ autonomous import and imports that is dependent on income. మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఇలాగా ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన ఐడియా ఉంటుంది నాన్న. ఇంపోర్ట్స్ అన్నాక ఇలా వేస్తాడు ఈక్వేషన్ ఆడు. దాని మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే ఇది అటానమస్ ఇంపోర్ట్స్ అంటే ఏంట్రా అంటే సమ్ టైమ్స్ వి బై గూడ్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్కమ్. అంటే ఇన్కమ్ పెరిగితే డిమాండ్ ఫర్ ఇంపోర్ట్స్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ తగ్గితే డిమాండ్ ఫర్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గుతుంది. బట్ కొన్నిసార్లు ఏంట్రా అంటే వీఆర్ సో ఫోకస్డ్ ఆన్ ద బ్రాండ్ వాల్యూ అండ్ క్వాలిటీ దట్ ఈవెన్ దో అవర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ వీ డిమాండ్ దోస్ స్పెసిఫిక్ గుడ్స్. మన దగ్గర ఇన్కమ్ తక్కువ ఉన్నా సరే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ని డిమాండ్, ఎందుకంటే వీఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ క్వాలిటీ అండ్ బ్రాండ్ వాల్యూ. సో అలాంటి ఇంపోర్ట్స్ని ఏమంటే అటానమస్ ఇంపోర్ట్స్ దట్ ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్. నేను కొంటే ఆ మోడల్ గూడే కొంటాను. అరే సిమిలర్ గూడ్స్ ఇండియాలో అవైలబుల్ లేదు, నాకు ఆ బ్రాండ్ మీద నమ్మకం ఉంది, ఇన్కమ్ తక్కువ ఉందిగా అప్పు చేసుకుంటాను, లోన్ తీసుకుని కొంటాను, ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ ఉంది కదా అదే కొంటాను. అలాంటి వాటిని అటానమస్ ఇంపోర్ట్స్ అంటారు. అలా కాదు, మా అమ్మాయిది సిఏ ఫైనల్ అయిపోయింది, శాలరీ బంపర్ శాలరీ వస్తుంది అన్నమాట, వద్దన్నా వస్తుంది శాలరీ, ఆటోమేటిక్గా టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ చేంజ్ అవుతాయి లేదా నాన్న? ఇంతకుముందు ఆకలి వేసినప్పుడు ముందున్న టీ కౌంటర్కి వెళ్ళి సమోసా తినేదన్నమాట. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ పెరిగింది కాబట్టి కేఎఫ్సి తక్కువ తినట్లా అమ్మాయి, ఆ డామినోస్ తక్కువ అక్కడికి వెళ్ళని తింటుంది. లేకపోతే ఏదో ఉంది కదా కాఫీ డేనారా, బయట 20 రూపీస్ అక్కడ 140 రూపీస్ జస్ట్. కాలు మీద కాలు వేసుకొని ఏసీలో చక్కగా రిక్లైనర్ సోఫాలో కూర్చొని సిప్ చేస్తూ ఉండదు. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ లిటరల్లీ. ఎలా అయితే మన బ్రాండ్ వాల్యూ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా డ్రెస్సింగ్ వేర్ చేంజ్ అవుతుంది, కారు కూడా అనమాట. ఇండియన్ మేడ్ కార్స్ ఆనో ఇంకా మనకి గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ పే చేయడం ఎందుకు, ఇలా ఖర్చులు పెడతాం మనం. ఏం చేస్తుంది జాగ్వార్ తక్కువగా తీసుకోదన్నమాట, జస్ట్ 65 lakhs లో ఎండ్ వెర్షన్ అన్నమాట. రేంజ్ రోవర్కి వెళ్ళరాను, ఇంకా పొలాలు వేసుకొని తిరుగుతావు, 4x4 కాదు సరేనా. సో ఇన్కమ్ మీద ఇంపోర్ట్స్ ఎలాగో డిపెండ్ అని మనకు తెలుసు. బట్ సమ్ టైమ్స్ there are some imports which do not depend on your income. Why? Because they depend on the quality and brand value na. So ఆ గూడ్స్ని మనం పర్చేస్ చేయాల్సిందే. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న ఫోకస్ ఇక్కడ చేయాలి అస్మా, అటు కాదు. అంటే అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు కూడా గుర్తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు రా, జస్ట్ 2% వేరియేషనేగా జీన్స్లో.
రైట్ నాన్న. లీకేజెస్ ఇంజెక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేసాం అది. సో నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ నాన్న. లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఉంది కింద చూసుకోండి, చెప్పేశాను. 2 సెక్టార్, 3 సెక్టార్ అండ్ 4 సెక్టార్. క్లియర్గా ఇచ్చాడు లీకేజెస్ ఏంటి, ఇంజెక్షన్స్ ఏంటి. ఏంట్రా ఇంకా 2% దగ్గరే ఉన్నారా? నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూడండి నాన్న, మనీ మార్కెట్స్. మనీ మార్కెట్స్ మొత్తాన్ని 3 పార్ట్స్కి డివైడ్ చేస్తాను. ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్, డిమాండ్ ఫర్ మనీ అండ్ సప్లై ఆఫ్ మనీ. డిమాండ్ ఫర్ మనీలో ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. కన్సిస్టెంట్గా 2 times ఎగ్జామ్, రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో ఆల్టర్నేట్ ఎగ్జామ్స్ అడిగాడు అన్నాడు. MV ఈక్వల్ టు PT, MV ఈక్వల్ టు 3 వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసి 4th వేరియబుల్ కనుక్కోమన్నాడు. మన పిల్లల డౌట్ ఏంట్రా అంటే అది MV ఈక్వల్ టు PTయా, MP ఈక్వల్ టు VTయా? అదే డౌట్ వచ్చేది. ఫార్ములా ఏంట్రా అంటే MV ఈక్వల్ టు గివెన్ బై ఇర్వింగ్ ఫిషర్, పెద్ద అని ఇచ్చారు. వాట్ T కనుక్కోమన్నాడు రా అంటే MV డివైడ్ బై PA అయ్యేది. ఇప్పుడు పిల్లల డౌట్ ఏంట్రా అంటే ఈజ్ ఇట్ MV ఈక్వల్ టు PTయా, MP ఈక్వల్ టు VTయా? అలాంటి డౌట్స్ వస్తాయి. సార్ సార్ ఈ ఫార్ములా వాడేవాడా, అన్నీ వాడు ఇచ్చేసి కనుక్కోమంటే ఇంకెందుకు మార్కులు ఇచ్చేసుకో 40 మార్క్స్. వాడు సింపుల్గా M ఈక్వల్ టు మెన్షన్ చేయట్లాడు. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో అండ్ సో, నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మనీ సో అండ్ సో. ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ మనీ అంటే టీయా వియా? ఇప్పుడు చెప్తారు వి అని చెప్పేసి, బాగానే. టీ చెప్పారా నువ్వు, విఏ చెప్పావా? ఎం అంటే మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్, పి అంటే జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్. ఇలా టర్మినాలజీ ఇచ్చేస్తున్నాడు. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫార్ములా అని చెప్పేసి. అంతేగాని మొత్తం రాసుకొని MV ఈక్వల్ టు PT, నెక్స్ట్ M ఆఫ్ D ఈక్వల్ టు K ఆఫ్ P ఇంటూ Y, అదేనా నెక్స్ట్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ LR ఈక్వల్ టు K ఇంటూ Y. ఇలా 3 ఫార్ములా రాసుకుని ఏది అప్లై అవుతుంది అలా చూసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి. ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. వాడు టచ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువ వేడేజ్ ఇవ్వాలంటే కనుక ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ నుంచి డెఫినెట్గా 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు. ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్లో ఏమొస్తాయి సార్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మనీ, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ వస్తుంటాయి నాన్న, నేచర్ ఆఫ్ మనీ. సో ఆల్రెడీ ఇచ్చారు చూడండి, వాట్ డూ మీన్ బై మనీ. దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఫర్ మనీ. దెన్ హౌ కెన్ వి డిఫైన్ విచ్ వన్ ఈస్ మనీ అండ్ విచ్ వన్ ఈస్ నాట్ ఏ మనీ, బేసింగ్ ఆన్ సర్టెన్ ఫీచర్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నా. సో మనీకి డెఫినేషన్ అంటూ లేదు. మరి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం సార్, బేసింగ్ ఆన్ సర్టెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ నేచర్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ రా. సో మనీ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. మన లేమ్యాన్ లాంగ్వేజ్లో మనీ అంటే కరెన్సీ అంటాం. But to be precise, money is nothing but set of liquid financial assets. అంటే మన షేర్స్ని కూడా మనీ పిలవచ్చు, గోల్డ్ని కూడా మనీ పిలవచ్చు, కమాడిటీస్ని మనీ పిలవచ్చు, అలాగే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా మనీ పిలవచ్చు. బట్ మనం డే టు డే యూసేజ్లో కరెన్సీనే మనీ అంటున్నాం. రీజన్ ఏంట్రా అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద లిక్విడ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ కరెన్సీ హ్యాస్ ది హైయెస్ట్ లిక్విడిటీ. అంటే దాన్ని ఇంకో ఫామ్లో మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్లీ యాక్సెప్టబుల్ అండ్ హైయెస్ట్ లిక్విడిటీ, ఈ 2 ఫీచర్స్. ఇలా కాకుండా ఇంకేమైనా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా, 1 by 1 చూద్దానన్నా. సో నేచర్ ఆఫ్ మనీ ఏమి ఇచ్చాడు, వన్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ హెల్డ్ బై హౌస్ హోల్డ్స్. ఇక్కడ మనీ అంటే కరెన్సీ గురించి మాట. అవుట్ ఆఫ్ అవర్ టోటల్ వెల్త్ సర్టెన్ పోర్షన్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ, కరెన్సీ. ఎందుకురా అంటే ఏ టైంలో ఎటువంటి అవసరం వస్తుందో ఎవరికి తెలీదు. ట్రాన్సాక్షనరీ మోటివ్, ప్రికాషనరీ మోటివ్, స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్, ఐడియా ఉందా లేదా నాన్న? డిమాండ్ ఫర్ మనీ థీరీస్ చెప్పేటప్పుడు దే ఫోకస్డ్ ఆన్, ది ఆథర్స్ ఫోకస్డ్ ఆన్ 3 motives. సరే అక్కడికి వెళ్తా తర్వాత. నెక్స్ట్ జనరల్లీ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్, ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ యాక్సెప్టబుల్ బై ఎవ్రీవన్. నీ దగ్గర గోల్డ్ ఉంటే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు, యాక్సెప్ట్ చేసినా సరే వాల్యుయేషన్ డిఫర్ వస్తుంది. నువ్వు ఎక్కువ వాల్యూ చేస్తావు, వాళ్ళేమో తక్కువ వాల్యూ చేస్తావు, ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేయలేము. బట్ కరెన్సీ అంటే నీ దగ్గర 100 ఉంటే వాడు కూడా 100 అనేది, లేదా 90 రూపీస్ అని అడగాడు. సో వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఉండదు. మోర్ ఓవర్ జనరల్లీ యాక్సెప్టబుల్. లిక్విడ్ అసెట్స్ యూజ్ డైరెక్ట్లీ, ఇన్స్టెంట్లీ, కన్వీనియంట్లీ వితౌట్ ఎనీ కాస్ట్ ఇన్ పేమెంట్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఎనీ అదర్ ఫార్మ్. నీ దగ్గర గోల్డ్ ఉంటే గోల్డ్ని క్యాష్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ విల్ ఇంక్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాస్ట్, కన్వర్షన్ కాస్ట్ ఉంటుంది. దీన్నే మనం ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్, కన్వర్షన్ కాస్ట్, బ్రోకరేజ్ కమిషన్ పోతుంది కదా గోల్డ్ని క్యాష్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే. బట్ మనీని ఇంకో ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో విల్ నాట్ ఇంకర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫియట్ మనీ అంటే ఏంటి, ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వాల్యూ టిల్ గవర్నమెంట్ వ్యాలిడేట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ కరెన్సీ.
గవర్నమెంట్ యూజ్ చేయమని చెప్పింది కాబట్టి దానికి వాల్యూ ఉంది. ఏ రోజైతే మళ్ళీ మోడీ గారు వచ్చేసి ఇది చల్లదు అని చెప్పారు, దానికి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వేస్ట్ పేపర్. సో దాన్ని మనం ఫియట్ మనీ. ఫియట్ మనీ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక కాయిన్ని గోల్డ్ మెటల్తో తయారు చేశాను, దాని మీద 100 రూపీస్ అని ప్రింట్ చేశాను, దట్ ఈస్ ఫేస్ వాల్యూ. అర్థమైందారా? గోల్డ్ కాయిన్ తయారు చేశాను, దాన్ని నేను 100 రూపీస్ అని ప్రింట్ చేశాను, స్టాంప్ చేసి 100 రూపీస్ సర్క్యులేట్ చేస్తున్నాను. దట్ మీన్స్ దట్ కాయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్. ఆ 100 రూపీస్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సడన్గా వచ్చేసి గోల్డ్ కాయిన్స్ ఆర్ నాట్ వ్యాలిడేట్ అంటే 100 రూపీస్కి యూజ్ చేయలేము మనం. బట్ మార్కెట్లో గోల్డ్గా సేల్ చేసుకోవచ్చు మనం. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్, అంటే ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఉంది. బట్ కరెన్సీగా వాల్యూ మనకి పేపర్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి లేదు నాన్న. గవర్నమెంట్ ఎంతకాలం అయితే అప్రూవ్ చేస్తుందో అంతకాలం వరకు మనని 100 రూపీస్కి 200 రూపీస్కి యూజ్ చేయొచ్చు. గవర్నమెంట్ వచ్చేసి దిస్ కరెన్సీ నో లాంగర్ వ్యాలిడేటెడ్ అంటే ఇట్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు వేస్ట్ పేపర్. మార్కెట్లో దాన్ని ఎవరు పర్చేస్ కూడా చేయరు. సో అందుకే దాన్ని ఫియట్ మనీ అంటాం, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లీగల్ టెండర్. ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై గవర్నమెంట్. సో మేబీ ఇన్ ఫిజికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మనీ ఇచ్చాడు అన్న, డ్యూరబుల్ ఆర్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్, ఎఫర్ట్లెస్లీ రికగ్నైజ్. దట్ మీన్స్ ఈవెన్ ఏ బ్లైండ్ పర్సన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ ద కరెన్సీ. సార్ మనం రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే మన దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది సరిగ్గా వాడము. పాపం బ్లైండ్ పీపుల్ అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ అన్న, ఐసైట్ ఉండదు. సో ఎప్పుడైతే ఒక సెన్స్ ఉండదో మన దగ్గర, ఒక సెన్సరీ సిస్టమ్ పనిచేయదో, ఆటోమేటిక్గా మిగతా ఓవర్ టైం పనిచేస్తూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసింది మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము. కళ్ళు మూసుకొని నోట్లు పెట్టి దీనిలో ఏది ఏ నోట్ అని చెప్పలేము మనం. వాళ్ళు మాత్రం ఈజీగా చెప్పేస్తారు, జస్ట్ బై రబ్బింగ్ ద నోట్. ఇలా రబ్ చేయంగానే చెప్పేస్తారు వాళ్ళు. మన వాళ్ళు చాలామంది ఈ రోజుకి కూడా 20 రూపీస్ ప్లస్ 50 రూపీస్ ఇస్తూ ఉంటారు. కలర్ బ్రాండ్నెస్ మన వాళ్ళకి చాలామందికి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు అలాగా. అర్థమవుతుందారా? అరే ఆ నిద్రపోనీరా ప్రశాంతంగా, నువ్వు కూడా ఆయన ఎందుకు లేపుతావురా. డిఫికల్ట్ టు కౌంటర్ఫీట్ అంటే ఏంటన్నా, దాన్ని మళ్ళీ కాపీ చేయకూడదు. ఎవడు పడతాడు కాపీ చేసుకుంటే ఇంకా ఉద్యోగాలు చేయడం ఎందుకు, చక్కగా మెషిన్ పెట్టుకుంటాం ఇంట్లో, ప్రింట్ చేయడం, సేల్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్, రిలేటివ్లీ స్కేర్స్. మనీ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్కేర్స్ బట్ సప్లై ఈజ్ ఎలాస్టిక్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ ఆర్బీఐ విల్ సప్లై. అంటే మనీకి డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ ఆర్బీఐ సప్లై చేస్తుంది. పోర్టబిలిటీ ఆర్ ఈజీలీ ట్రాన్స్పోర్టబుల్. ప్రొసెసెస్ యూనిఫార్మిటీ. త్రూ అవుట్ ది ఇండియా 100 రూపీస్ నోట్స్ ఒకేలా ఉంటాయి నాన్న. నెక్స్ట్, డివైజబుల్ వితౌట్ లూజింగ్ వాల్యూ. అంటే ఏంటి? కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ స్మాలర్ డినామినేషన్స్ వితౌట్ లూజింగ్ ద వాల్యూ. 100 రూపీస్ నోట్ ఒక దాన్ని మనం 10 రూపీస్ నోట్స్గా మార్చినా సరే వాల్యూలో ఏమీ చేంజ్ ఉండదు. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. ఎనీథింగ్ దట్ యాక్ట్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ మనీ. గోల్డ్ని మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కోసం యూజ్ చేసినా సరే దాన్ని మనీ అని పిలవకూడదు. ఎందుకు సార్ అంటే ఇట్ మే యాక్ట్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ బట్ ఇట్ మే నాట్ బి జనరల్లీ యాక్సెప్టబుల్ బై ఎవ్రీ వన్. సో మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్గా ఉండాలి, అలాగే జనరల్లీ యాక్సెప్టబుల్ ఉండాలి. సో గోల్డ్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు, సిల్వర్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు, బట్ మనీని మాత్రం అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్గా ఒక్కడుంటే సరిపోదు, ఇట్ షుడ్ బి జనరల్లీ యాక్సెప్టబుల్ బై ఎవ్రీ వన్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు అన్న, మనీ సర్వ్స్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ exchange. That means in order to carry out any sort of transaction we use money for exchange of goods and services. Buy cheyalana money use chestamu, sell cheyalana money use chestamu. Measure of value or unit of value or unit of account. That means what? Value of all goods and services is mentioned in money. In India, rupees. Value of all sort of goods and services is mentioned in one particular currency. సో అన్ని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యొక్క వాల్యూ రూపీస్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ టు కంపేర్ అండ్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ డెసిషన్. అలా కాదు, ఒకటి రూపీలో ఇంకోటి డాలర్ ఇంకోటి పౌండ్లో ఉందంటే ఇబ్బంది పడతాం మనం. బట్ ఇండియాలో ఎటువంటి గూడ్ అయినా ఎటువంటి సర్వీస్ అయినా అన్ని కూడా మనం రూపీస్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ టు కంపేర్ అండ్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ డెసిషన్. విచ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్, విచ్ వన్ ఈజ్ చీపర్, కెన్ బి అఫోర్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అంతా చెప్పగలం. సో దాన్ని మనం మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆర్ యూనిట్ ఆఫ్ వాల్యూ, యూనిట్ వాల్యూని రూపీస్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ డిఫర్డ్ పేమెంట్స్. దీనికన్నా ముందు ఏంట్రా అంటే చూడాల్సింది ఇది స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ.
ది వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కెన్ బి స్టోర్డ్ అంటే ఏంటి సార్, వాల్యూ ఆఫ్ 100 రూపీస్ టుడే అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ 100 రూపీస్ టుమారో ఇస్ వన్ అండ్ ద సేమ్ ప్రొవైడెడ్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ డిఫ్లేషన్. సో ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ డిఫ్లేషన్ లేదనుకుంటున్నా. ఇవాళ 100 రూపీస్ 10 days తర్వాత 100 రూపీస్ వన్ అండ్ ద సేమ్, అవునా కదా నాన్న? అందుకే ఏంట్రా అంటే ఆ అమ్మాయి నా దగ్గర 1000 రూపీస్ తీసుకుని 10 days తర్వాత ఇస్తూ ఉంటుంది. ఎంత 1000 ఎందుకని ఇవాళ 1000 రూపీస్ 10 days తర్వాత 1000 రూపీస్ వన్ అండ్ ద సేమ్. అంటే ఏంటి, వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కెన్ బి స్టోర్డ్. ఇది బార్టర్ సిస్టంలో డ్రాబ్యాక్. బికాస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పెరిషబుల్ గూడ్స్ ది వాల్యూ ఆఫ్ పెరిషబుల్స్ కాంట్ బి స్టోర్డ్ నాన్న. సమ్ టైమ్స్ ద వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, సమ్ టైమ్స్ ద వాల్యూ డిక్రీజ్. ఎగ్జాంపుల్ క్యాటిల్ ఉంది, కాఫ్ నుంచి బుల్ అయ్యేటప్పుడు వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి నాన్న, డే బై డే వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. బట్ కరెన్సీకి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. ఇవాళ 100 రూపీస్కి ఎంతైతే వాల్యూ ఉందో 100 రూపీసే, 10 days తర్వాత కూడా 100 రూపీస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు వాల్యూని అలా స్టోర్ చేయగలుగుతున్నావో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు క్యారీ అవుట్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇవాళ పర్చేస్ చేసి 10 days తర్వాత అంతే అమౌంట్ ఇచ్చేయచ్చు. ఎందుకని, ఇవాళ ఎంతైతే పే చేస్తావో 10 days తర్వాత అమౌంట్ కూడా అంతే ఉంటుంది, వాల్యూలో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. మళ్ళీ ఇక్కడ మీ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ తీసుకురావుతున్నాను, అందుకే చెప్పా ఇన్ఫ్లేషన్ డిఫ్లేషన్ లేదు అని చెప్పేసి. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు స్టోర్ చేయగలుగుతున్నావో దెన్ యూ కెన్ క్యారీ అవుట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ బై గూడ్స్ టుడే అండ్ పే ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ నాను. ఎందుకంటే ఇవాళ ఎంతైతే ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఉంటుందో 10 days తర్వాత కూడా అంతే అమౌంట్ పే చేస్తాను. దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. ఓకే, యూ కెన్ డూ దట్. సో అదే మాట్లాడుతున్నాడు. బట్ చివరిలో ఏమంటున్నాడు అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ డిఫ్లేషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు నాన్న. అందుకే మనం ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాంగా, చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. వన్ ఇస్ టెంపరీ అండ్ ద వన్ ఈస్ పర్మనెంట్. టెంపరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే వీ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ క్యాష్. పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే వీల్ కన్వర్ట్ క్యాష్ టు అసెట్. అసెట్ కూడా మనీనేగా, గోల్డ్ మనీయేగా, సిల్వర్ కూడా మనీయే కదా, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని మనీయేగా. సో టెంపరీగా పర్మనెంట్గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందిరా అంటే స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ మీద. ఓకే, సో మనీ హ్యాస్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఫ్రమ్ ప్రెసెంట్ టు ఫ్యూచర్. ఓకే, money has a temporary store of value to perform medium of exchange. Why we want to maintain certain amount of cash? So that we can purchase goods and services as and when required. అంతా గోల్డ్గా పెట్టుకున్నావు అంటే ఇమీడియట్గా మనీ అవైలబుల్గా ఉండవు, నువ్వు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని పర్చేస్ చేయలేవు. అంతా మనీగా పెట్టుకున్నావు అనుకున్నాను, అంతా క్యాష్గా పెట్టుకున్నావు అనుకున్నాను, యూఆర్ లూజింగ్ ఇంట్రెస్ట్. అందుకే అసెట్లో కొంత అమౌంట్ మనం క్యాష్గా పెడతాం, కొంత అమౌంట్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్గా పెడతాం. క్యాష్ అంటే టెంపరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. మనం ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, వెన్ వీఆర్ సర్టైన్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. నా దగ్గరున్న క్యాష్ నేను బాండ్స్కి ఎప్పుడు కన్వర్ట్ చేస్తాను, వెన్ ఐఎమ్ సర్టైన్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బాండ్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. నా దగ్గరున్న క్యాష్ నేను ల్యాండ్కి ఎప్పుడు కన్వర్ట్ చేస్తాను, వెన్ ఐఎమ్ సర్టైన్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే నానా, సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అదే. నేను క్యాష్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నా అంటే టెంపరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, దాన్ని అసెట్గా మారుస్తున్నా అంటే పర్మనెంట్ స్టోర్. వెన్ ఐఎమ్ సర్టైన్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, ఐ విల్ కన్వర్ట్ మై క్యాష్ ఇంటూ అసెట్. క్యాష్ అంటే టెంపరీ స్టోర్. ఎందుకంటే క్యాష్ నేను ఎందుకు టెంపరీ స్టోర్ అంటున్నా అంటే ఇమీడియట్గా స్పెండ్ చేసేస్తా కదా. అసెట్ అయితే నేను ఇమీడియట్గా స్పెండ్ చేయలేను, లాంగ్ టైం మెయింటైన్ చేస్తాను. మనీ కమాండ్స్ రివర్సిబిలిటీ అన్నాడు. మనీ ఒక్కదానికే ఉంటుంది, కరెన్సీ ఒక్కదానికే ఉంటుంది. రివర్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి, వాల్యూ ఇన్ పేమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇన్ రిసీట్. వాల్యూ ఇన్ పేమెంట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇన్ రిసీట్. ఇవాళ అమ్మాయికి 10 రూపీస్ పే చేశాను, 10 days తర్వాత అమ్మాయి మళ్ళీ నాకు 10 రూపీస్ ఇచ్చింది. 10 రూపీస్ ఈక్వల్ టు 10 రూపీస్. ఏ అసెట్కి ఉండదు. ఎలా సార్, కారు కొన్నాను ఇప్పుడు నేను 5 lakhsకి, హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ కారు అమ్మితే 5 lakhs రాదు నాకు, 4,90,000 4,80,000 వస్తుంది. జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వేరియేషన్. ఏంటంటే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ అది. అరే ఇప్పుడే కొన్నాను, నువ్వు కొన్నావుగా, నీ దగ్గర నుంచి నేను కొంటున్నాను అంటే సెకండ్ హ్యాండే అది. నువ్వు 5 లక్షలు కొని నేను 5 కొంటే ఉపయోగం ఏం లేదు. అందుకు కనీసం 10,000 రూపీస్ అని దాని నుంచి తగ్గించుకోవాలి. నేను పే చేసింది 5 lakhs, నాకు వచ్చింది 4,90,000. రివర్సిబిలిటీ ఉందా, లేదు. మనీ ఒక్కదానికే ఉంటుంది. ఇవాళ అమ్మాయికి 10 రూపీస్ ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ పేమెంట్ ఫర్ మీ. ఆఫ్టర్ 10 days షీ విల్ పే బ్యాక్ మీ 10 రూపీస్. పేమెంట్ ఈక్వల్ టు రిసీట్ నాను. డిమాండ్ ఫర్ మనీ. డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే ఏంటి, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్.
Why we want to maintain cash in hand? What are the reasons for maintaining cash in hand? There are 3 reasons or 3 motives why people want to maintain cash in hand. You ఎంత earn చేసినా, ఎంత wealthy person అయినా, you want to maintain certain amount of your wealth in the form of cash. What are the reasons for maintaining certain amount of wealth in the form of cash? 3. Transactionary motive, precautionary motive, speculative motive. Transactionary motive. No one knows when you need to buy goods and services. సో అప్పటికప్పుడు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కొనాలంటే కనుక అసెట్ని క్యాష్గా మార్చే టైం ఉండదు నాన్న. అందుకు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ మెయింటైన్ చేస్తే కనుక వీ కెన్ ఇమీడియట్లీ యూజ్ దట్ క్యాష్ టు పర్చేస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ట్రాన్సాక్షనరీ మోటివ్. ప్రికాషనరీ మోటివ్ అంటే ఏంటి సార్? we don't know what sort of requirement or what sort of problems we face in future. ఎటువంటి కాంటింజెన్సీస్ని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందో మనకు తెలియదు. అలాంటి కాంటింజెన్సీస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నారా అంటే మనం కొంత అమౌంట్ క్యాష్ మన దగ్గర రిజర్వ్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ప్రికాషనరీ మోటివ్. సేవింగ్స్ నాన్న. ఎందుకంటే ఏ టైంలో ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ మన దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తాం. సరే ఏటీఎం ఉంటుంది కదా, ఏటీఎం పని చేయకపోతే, క్రెడిట్ కార్డు ఉంటుంది కదా సార్, పిఓఎస్ మెషిన్ పని చేయకపోతే, ఈ గోల్ అంతా ఎందుకు? కొంత అమౌంట్ క్యాష్ మన దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ప్రికాషనరీ మోటివ్. నెక్స్ట్ స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్. If you have an amount of cash with you, you can use that cash to take advantage of investment opportunities. For example, ల్యాండ్ కొనాలనుకుంటున్నా ఎప్పటి నుంచో నేను. ఒకనొక ల్యాండ్ పీస్ రెడీగా అవైలబుల్గా ఉంది అట్ రీజనబుల్ ప్రైసెస్. నా దగ్గర 2 lakhs 3 lakhs క్యాష్ ఉంటే కనుక ఎమ్మటే ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సెల్లర్కి అమౌంట్ ఇచ్చేసి రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చుగా. ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి అరే నేను నా దగ్గర గోల్డ్ ఉంది, గోల్డ్ని క్యాష్గా మారుస్తాను, అప్పుడు దాకా ఎవరికి అమ్మొద్దు అంటే పోరా అంటాడు. ఎవరు వచ్చి నాకు అమౌంట్ పే చేస్తారు ఫస్ట్, నేను వాడికి రిజర్వ్ చేసేస్తాను. సో నీ దగ్గర రెడీ క్యాష్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ. సో దీస్ ఆర్ 3 motives because of which people want to maintain cash. Transactionary motive, precautionary motive, speculative. To buy goods and services, to safeguard against future contingencies. ఎటువంటి టైంలో ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్ తెలియదు కాబట్టి కొంత అమౌంట్ క్యాష్గా మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. దీస్ ఆర్ ది 3 motives. ఆ 3 motivesని బేస్ చేసుకునే ఇక్కడ ఎకానమిస్ట్ డిఫరెంట్ థియరీస్ ఇచ్చారు. సరే, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ? డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే ఏంటి? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండేగా. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఇన్కమ్. యాజ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆల్సో. అవునా కదా నాన్న? నెక్స్ట్ ప్రైసెస్. యాజ్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజెస్ వీ నీడ్ మోర్ మనీ టు స్పెండ్. యాజ్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజెస్ వీ నీడ్ మోర్ మనీ టు స్పెండ్. ఆటోమేటికల్లీ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. Next, interest rate. As interest rates increases, cash in hand decreases because we will invest చేస్తాం కాబట్టి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ తగ్గుతుంది. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్నోవేషన్. ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వచ్చిన తర్వాత క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ పెరిగిందా తగ్గిందా? తగ్గింది. ఇంతకుముందు నా పరిస్థితి ఎలా ఉండేది? 2009, 10, 11 ఆ టైంలో ఎలా ఉండే, శాలరీ రాగానే మొత్తం ఫస్ట్ డే డ్రా చేసేవాడిని. అప్పుడు లేవు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఫోన్ పే, గూగుల్ పే లేవు. 2010, 11, 12, 13 తర్వాత వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా. ఫస్ట్ పేటిఎం వచ్చింది. ఉన్నా సరే యూస్ చేసేవాళ్ళం కదా ఎక్కువగా, ఎందుకంటే ఫ్రాడ్ జరిగే పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పేసి యూస్ చేసేవాళ్ళం. డిమానిటైజేషన్ దయతో యు ఆర్ ఫోర్స్ టు యూజ్ ఇట్. దాంతో గూగుల్ పే, ఫోన్పే అన్నీ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు అప్పుడు మాత్రం శాలరీ రాగానే మొత్తం డ్రా చేసి పాకెట్లో పెట్టుకునేవాడు. సరే, పాకెట్లో పెట్టిన తర్వాత ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్తే ఎవరికి తెలియదు, లెక్క ఉండదు. ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందన్నా, ఇఫ్ నెసెసరీ డ్రా చేసి పెట్టుకుంటున్నాం. మ్యాక్సిమం ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా త్రూ నెట్ బ్యాంకింగే జరుగుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ తగ్గుతుందా. థియరీస్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ మొత్తం ఎన్ని థియరీస్ ఉన్నాయా అంటే 6 థియరీసా? QTM, క్యాంబ్రిడ్జ్ అప్రోచ్, లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్. దీస్ ఆర్ ది 3 మెయిన్ థియరీస్. దాని తర్వాత ఇన్వెంటరీ అప్రోచ్ ఉంది, ఫ్రైడ్మ్యాన్ రీస్టేట్మెంట్ ఉంది, అలాగే డిమాండ్ ఫర్ మనీ బిహేవియర్ టువర్డ్స్ రిస్క్ గివెన్ బై టోబిన్. సో ఫస్ట్ క్లాసికల్ అప్రోచ్ నాన్న గివెన్ బై ఎవర్రా? ఇర్వింగ్ ఫిషర్, వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ థియరీస్. ఆయన ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారు, M/V = P/T. ఫోకస్ చేయాలి, నిద్రపోకూడదు. M/V = P/T. ఓకేనారా? మెల్లిగా కొంతమంది నిద్ర తీసి లేచారు, కొంతమంది వెళ్తున్నారు అన్నమాట. వాటర్ తాగొచ్చుగా. అది కాదురా, ఇది ఫోర్స్ఫుల్ అయితే కాదు కదా. మరి ఎందుకు వచ్చారు అమ్మా? అప్పుడు నువ్వు డైలాగ్ అరే భారీ భారీ డైలాగులు వేస్తున్నావు నువ్వు. మరి వచ్చినప్పుడు ఫోకస్ చేయాలి కదా.
మెల్లిగా నిద్ర. మామూలు క్లాస్ చెప్పిన కష్టం. మామూలు క్లాస్ ఏంట్రా అంటే ఒక 45 minutes క్లాస్ చెప్పుకొని 15 minutes కొద్దిగా మిక్సప్ చేస్తాం. అవసరం మీది. అమ్మా నిద్రపోతున్నారు సగానికి సగం మంది. వాడైతే ప్రసాద్ నిద్రపోయి ఇప్పుడే లేచాడు. తిరగండి రైతురు. సరే వెనకాళ్ళు మన వాళ్ళు నిద్రపోతున్నా అంటే అనుకోవచ్చు, ముందు వాళ్ళు నిద్రపోతే ఎలారా? సరేనా? ఎంవి ఈక్వల్ టు పీటీ. ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ ఇర్వింగ్ ఫిషర్ ప్రాబ్లం ఏంట్రా అంటే డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఎక్కడ చెప్పలా. చదివే డిమాండ్ ఫర్ మనీయే కదా. డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఎక్కడ రిలేషన్షిప్ అలా చెప్పలేదు నాన్న. హీ సింప్లీ గేవ్ అన్ ఈక్వేషన్ స్టేటింగ్ దట్ టోటల్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సప్లై ఆఫ్ మనీ. టోటల్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సప్లై ఆఫ్ మనీ. టోటల్ సప్లై ఆఫ్ మనీ ఏంట్రా అంటే ఎం ఇంటూ వి. టోటల్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఏంట్రా అంటే పి ఇంటూ టీ. మనం చదివేది డిమాండ్ ఫర్ మనీ. డిమాండ్ ఫర్ మనీ నుంచి ఎక్కడ మాట్లాడాల. అయితే థియరీ చదివే కొద్దీ మనకు విషయం అర్థమైంది నాన్న. అకార్డింగ్ టు ఇర్వింగ్ ఫిషర్, demand for money depends on number of transactions. As number of transactions increases, demand for money also increases. Transactions ante enti sir? Demand for goods and services. Transactions ante buying and selling of goods and services, nothing but demand for goods and services. As number of transactions increases, demand for money also increases. That means Irving Fisher theory is based on which motive? Transactionary motive. Transactionary motive ఒక్కదాని మీదే బేస్ అయ్యి ఉంది. సో ఇక్కడ ఆయన ఏమన్నాడు అంటే డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆన్ క్యూటీఎం, దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మనీ అండ్ ప్రైస్ లెవెల్. ఎంకి పీకి రిలేషన్షిప్ ఉందంటున్నాడు. క్యాపిటల్ ఎం అండ్ క్యాపిటల్ పి అంటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? విటి క్యాన్సిల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు సార్? బికాస్ ఆఫ్ ది అజంప్షన్ హీ హాస్ టేకెన్. అకార్డింగ్ టు ఇర్వింగ్ ఫిషర్, the assumption is the economy is at full employment. Economy is at full employment and resources are fully utilized or underutilized. That means there will be no increase in production. When there is no increase in production, there will be no increase in employment. అర్థం అవుతుందారా? When economy is at full employment అంటే no increase in production. ప్రొడక్షన్లో ఇంక్రీజ్ ఉండదు. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా ఇంక్రీజ్ ఉండదు. ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఇంక్రీజ్ లేకపోతే ఇన్కమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ ఉండదు. ఇన్కమ్లో కూడా ఇంక్రీజ్ ఉండదు. ఇన్కమ్లో ఇంక్రీజ్ లేకపోతే కనుక నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సేమ్. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సేమ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వెలాసిటీ ఆల్సో సేమ్. సో టీ ఈక్వల్ టు వి అవుతుంది. టీ ఈక్వల్ టు వి అయినప్పుడు టీవి క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం. ఇక మిగిలింది ఏంట్రా అంటే ఎం ఈక్వల్ టు పీనేగా. సార్ టీ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెప్పారు. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే డిమాండ్ ఫర్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఎం అంటే ఏంటి సార్? టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ అండ్ ఎకానమీ అంటే ఎకానమీలో మనీ ఎంత ఉంది. వి అంటే ట్రాన్సాక్షన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ రూపీ ఈస్ డిమాండెడ్. Number of times a rupee is demanded. Number of times a rupee is demanded. You people need to remember one thing. Money has indirect demand. Because demand for money depends on demand for goods and services. As demand for goods and services increases, demand for money also increases. సో డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కాన్స్టెంట్గా ఉందంటే డిమాండ్ ఫర్ మనీ కూడా కాన్స్టెంట్. అంటే టీ ఈక్వల్ టు వి. డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అంటే టీయే కదా. డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే డిమాండ్ ఫర్ మనీ కూడా అంతే ఉందా అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రూపీస్ డిమాండ్, అది కూడా కాన్స్టెంటే. నువ్వు గూడ్స్ పెంచే కొద్దీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ కూడా పెరుగుతుంది. ఎంత ముందు ఎంతైతే కొన్నావు ఇప్పుడు కూడా అంతే కొంటున్నావు అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ మనీ విల్ బి సేమ్. వెలాసిటీ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ రూపీని డిమాండ్ చేస్తున్నావు. 10 times గూడ్స్ని కొంటున్నాం అంటే 10 times రూపీస్ని డిమాండ్ చేస్తావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాక్లెట్ ప్రైస్ 1 rupee రా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై చాక్లెట్ 10 times యూ నీడ్ 10 rupees అవునా కదా. అంటే ఈచ్ రూపీ ఈస్ డిమాండెడ్ 10 times. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెలాసిటీ, ద రేట్ ఎట్ విచ్ వీఆర్ డిమాండింగ్ మనీ. సో నువ్వు ఒక్కసారి చాక్లెట్ కొందాం అనుకుంటే ఒక్కసారి రూపీ డిమాండ్ చేస్తావు. సో ఇక్కడ ఇన్కమ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు దెర్ విల్ బి నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఆటోమేటికలీ వి విల్ బి కాన్స్టెంట్. సో టీ ఈక్వల్ టు వి అవుతే ఆటోమేటిక్గా రిలేషన్షిప్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ పి.
తర్వాత ఇర్వింగ్ ఫిషర్ ఏం చేశాడరా అంటే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎగ్జామ్లో అదే అడుగుతున్నాడు. తర్వాత ఇర్వింగ్ ఫిషర్ ఏం చేశాడరా అంటే, మనం బ్యాంక్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతున్నట్టు టు పర్చేస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి ఈక్వేషన్ చేంజ్ చేశాడు. ఎంవి ప్లస్ M1B1 ఈక్వల్ టు PT. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న కింద చూడండి రా, నియో క్లాసికల్ అప్రోచ్. నియో క్లాసికల్ అప్రోచ్ వాజ్ గివెన్ బై క్యాంబ్రిడ్జ్ ఎకానమిస్ట్ నాన్న. ఇక్కడ 4 ఎకానమిస్ట్ ఉంటారు. ఎవరెవరు అంటే ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్, ACP Go, రాబర్ట్సన్ అండ్ JM Keynes. All these are Cambridge professors. That's why it is called as Cambridge approach. So these are the first economists who gave a proper equation for demand for money. Demand for money is nothing but MD equal to K of P into Y. Adi K of P into Y. K ante certain percentage. K ante certain percentage. P ante ప్రైస్. ప్రైస్ అక్కడ ఏమి మన సంబంధం లేదు, ప్రైస్. వై అంటే అవుట్పుట్, క్వాంటిటీ, రియల్ ఇన్కమ్, అవుట్పుట్లో మాట్లాడుతాం. ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్కమేగా. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ అంటాం. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒకటి పాయింట్ ఆఫ్ అయితే టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కదా అది. ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బయ్యర్కి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే సెల్లర్కి ఏమవుతుంది, అది టోటల్ ఇన్కమ్. So price into quantity is nothing but total income here. Our total income lo certain percentage will be maintained in the form of cash. Kinda churchondi, MD is nothing but demand for money. Y is nothing but real national income. Real nachindante in terms of quantity maatladtam adi. Real GDP. Price change avutunda, quantity change avutunda? Quantity. Andu quantity point of view. P ante general price level, prices nana. Rendu multiply cheste manaku vachede nominal income, nothing but money. నామినల్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ మాట్లాడతాం మనం, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ మాట్లాడతాం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఈ ఇన్కమ్లో P of Y అంటే నామినల్ ఇన్కమ్. ఈ ఇన్కమ్లో సర్టెన్ పర్సంటేజ్ విల్ మెయింటైన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. క్యాంబ్రిడ్జ్ ఎకానమిక్స్ కన్సిడర్డ్ బోత్ ట్రాన్సాక్షనరీ మోటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రికాషనరీ మోటివ్. రెండు కన్సిడర్ చేశారు. ఇర్వింగ్ ఫిషర్ కన్సిడర్డ్ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షనరీ మోటివ్. క్యాంబ్రిడ్జ్ ఎకానమిక్స్ కన్సిడర్డ్ బోత్ ప్రికాషనరీ మోటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షనరీ మోటివ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు కీన్స్ నాన్న. కీన్స్ కూడా పైన ఏదైతే ఇచ్చారో సేమ్ అదే, లెటర్స్ చేంజ్ చేశాడు. డిమాండ్ ఫర్ మనీ LR ఈక్వల్ టు K ఆఫ్ Y. Y అంటే ఇక్కడ నామినల్ ఇన్కమే. ఇన్కమ్లో సర్టెన్ పర్సంటేజ్ విల్ మెయింటైన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. అయితే కీన్స్ కన్సిడర్డ్ ఆల్ ద 3 మోటివ్స్: ట్రాన్సాక్షనరీ మోటివ్, ప్రికాషనరీ మోటివ్, స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్. ట్రాన్సాక్షనరీ మోటివ్ మీన్స్ వాట్? Demand for goods and services. Generally under transactionary motive, demand for money depends on your income. As income increases, cash in hand also increases. Precautionary motive kuda ante, savings e kadana. As income increases, cash in hand under savings also increases. But speculative motive annappudu enta investment gurinchi maatladam, ante interest rate. As interest rate increases, cash in hand decreases, because we are investing money, so automatically cash in hand decreases. So Keynes considered all the 3 motives: transactionary motive, precautionary motive, speculative motive. Under transactionary motive, demand for money is function of income. Demand for money is function of income. Under precautionary motive also, demand for money is function of income. But under speculative motive nana, demand for money is inverse function of interest rate. Ante interest rate perige koddi demand for money taggutundi, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ తగ్గుతుంది. డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగే కొద్దీ వీ డోంట్ వాంట్ టు మెయింటైన్ యాస్ క్యాష్ నానా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ యాస్ క్యాష్, యూ ఆర్ లూజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. మార్కెట్లో 10% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, నువ్వు అమౌంట్ హోల్డ్ చేస్తున్నావు అంటే 10% ఇంట్రెస్ట్ పోగొట్టుకున్నాడు, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ హై ఉంటుంది. అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ది మనీ విల్ బీ హెల్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ సంథింగ్ నానా. తక్కువ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ మెయింటైన్ చేస్తాము. ఓకే, సో అజంప్షన్స్ ఇచ్చాడు కింద. నెక్స్ట్ when it comes to speculative motive నాన్న, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్ ఇచ్చాడు. పీపుల్ హోల్డ్ మనీ బ్యాలెన్స్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ చేంజెస్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ బాండ్ ప్రైసెస్. అజంప్షన్స్: ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆన్ మనీ ఈజ్ 0. మనీ మీద ఎటువంటి రిటర్న్ మనకి ఉండదు. నెక్స్ట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆన్ బాండ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్. మనకి 2 types ఆఫ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అసెట్ నుంచి. ఒకటి రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్, ఇంకోటి క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్.
నువ్వు బిల్డింగ్ కొన్నావురా, బిల్డింగ్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అవునా కదా నాన్న? బిల్డింగ్ కొన్నారంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి, ఒకటి రెంట్, ఇంకోటి ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. కీన్స్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ది రెంట్, అంటే రెవెన్యూ నేచర్ మీద ఫోకస్ చేశాడు కానీ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మీద ఫోకస్ చేయలేదు. నేను బిల్డింగ్ అన్నాను, ఇక్కడ బాండ్ అన్నాడు. బాండ్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ మీద ఫోకస్ చేశాడు కానీ బాండ్ మీద వచ్చే క్యాపిటల్ గెయిన్, క్యాపిటల్ లాస్ మీద ఫోకస్ చేయలేదు. అంటే థియరీ కంప్లీటా ఇన్కంప్లీటా? ఇన్కంప్లీట్ కాబట్టి మధ్యలో ఇంకోటి దూరాడు, ఫ్రైడ్ రైస్ అని చెప్పేసి. ఫ్రైడ్ రైసా ఆడేనా? నెక్స్ట్ ఫ్రైడ్ మ్యానా? వాడే దూరాడు. నెక్స్ట్ వీడే, వాడు కంప్లీట్ చేశాడు. సరే ఇక్కడ చూడండి అన్న, వాడు ఇంట్రెస్ట్ మీద ఫోకస్ చేశాడు కదా. ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంటే బాండ్స్గా మెయింటైన్ చేస్తామా, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్గా మెయింటైన్ చేస్తామా? ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కన్నా తక్కువ వస్తుంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్, ఇట్స్ అప్ టు యూ నాన్న. బాండ్ కావచ్చు, క్యాష్ కావచ్చు. క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి. కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆర్ఎన్, క్రిటికల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆర్సి. కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే యాక్చువల్ నాన్న, ఆర్సి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్, ఆర్సి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్, ఆర్ఎన్ అంటే యాక్చువల్. సో విల్ మెయింటైన్ ఇన్ బాండ్స్. ఇఫ్ యాక్చువల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ విల్ మెయింటైన్ ఇన్ బాండ్స్. నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది 8%, వస్తుంది 10%. ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ వస్తుంది, ఎమ్మటే బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయి. ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది 8%, బట్ వస్తుంది మాత్రం 6%. క్యాషా బాండ్సా? క్యాష్. రెండు ఈక్వల్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. నెక్స్ట్ లిక్విడిటీ ట్రాప్. జాగ్రత్తగా వినండి, హెడ్డింగ్లోనే మీనింగ్ ఉంది. ట్రాప్ అంటే ఏంటి? గెటింగ్ స్టక్ విత్ సంథింగ్, అవునా కదా నాన్న? ఇరుక్కుపోవటం. అర్థమవుతుంది? ట్రాప్ చేయటం అంటే లిటరల్లీ మనం ఇరుక్కుపోవటం అనమాట. ఇక్కడ లిక్విడిటీ అంటే మనీ, ట్రాప్ అంటే గెటింగ్ స్టక్ విత్ పీపుల్. అంటే మనీ ఈజ్ గెటింగ్ స్టక్ విత్ ఇన్వెస్టార్. ఇన్వెస్టార్ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఇన్వెస్ట్. ఇన్వెస్టార్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ తిరిగి ఇన్వెస్టార్ దగ్గరికి వస్తుంది, మళ్ళీ ఇన్వెస్టార్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు, మళ్ళీ తిరిగి ఇన్వెస్టార్. ఎకానమీలో మనీ ఇలా ఒక హ్యాండ్ నుంచి ఇంకో హ్యాండ్కి రొటేట్ అవుతా ఉండాలి. అదేగా చూస్తుంది హౌస్ హోల్డ్ టు ఫర్మ్, ఫర్మ్ టు హౌస్ హోల్డ్. సో ఇన్వెస్టార్ టు బిజినెస్, బిజినెస్ నుంచి మళ్ళీ ఇన్వెస్టార్కి రావాలి. ఇన్వెస్టార్ ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు? వెన్ ద యాక్చువల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్? మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్. బట్ ఎకానమీలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ చాలా లోగా ఉండటం మూలంగా ఇన్వెస్టార్ ఇస్ నాట్ విల్లింగ్ టు టేక్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్. సో వాడేమనుకుంటాడు, ఇంత తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి నేను ఇన్వెస్ట్ చేయడం కన్నా ఆ అమౌంట్ని నా దగ్గరే పెట్టుకుంటే కనీసం నా దగ్గర లిక్విడిటీ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ మనీ ఈస్ గెటింగ్ స్టక్ విత్ ఇన్వెస్టార్. ఆటోమేటిక్ ఎకానమీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది, ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. దీన్నే ఇక్కడ బాండ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడతాడు. జనరల్లీ బాండ్ రేట్కి, బాండ్ ప్రైస్కి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బాండ్ ప్రైస్కి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి అంటే ఆర్కి ప్రెసెంట్ వాల్యూకి ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ నాన్న. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫార్ములా తెలుసుగా మీకు? C/1+R. ఫార్ములా ఏంటారు అది? నాకు గుర్తులేదు, మర్చిపోయాను. 1+R ఆఫ్ n కదా, ఇది ఉంది కదా, అంతేనా? సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ప్రెసెంట్ వాల్యూ పీవీకి ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బాండ్ ప్రైసెస్ బాగా హైగా ఉంటే కనుక ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ బాగా లోగా ఉంటాయి. ఆ టైంలో ఇన్వెస్టర్ ఎవరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే ఇంకా బాండ్ ప్రైసెస్ పెరగవు నాన్న, దాని తర్వాత ఫాలో అవుతాయి. బాండ్ ప్రైసెస్ ఫాల్ అయినారా అంటే హీ విల్ బి బయింగ్ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్ అండ్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఎట్ లోవర్ ప్రైసెస్. క్యాపిటల్ గెయినా, క్యాపిటల్ లాసా? క్యాపిటల్ లాస్. సో ఎప్పుడైతే బాండ్ ప్రైసెస్ బాగా హై ఉన్నాయో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బాగా లోగా ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఇన్వెస్టర్ విల్ నాట్ బి విల్లింగ్ టు ఇన్వెస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లిక్విడిటీ ట్రాప్. It is called as that means when investor is not willing to invest, money is getting stuck with investor. It is not getting rotated in an economy. It is not getting rotated in an economy. ఎకానమీలో సర్క్యులేట్ అవుతేనే ఎకానమీ గ్రో అవుతుంది. నీ దగ్గరే ఉండిపోయింది అనుకున్నానా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గిపోతుంది, ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది లిక్విడిటీ ట్రాప్. లిక్విడిటీ ట్రాప్ ఇంపార్టెంట్ అది. నెక్స్ట్ బొమ్మలో ఒక మాట చెప్పాను, ఇన్వెంటరీ అప్రోచ్.
మనకి స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడినప్పుడు 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడాం. పర్మనెంట్ అండ్ టెంపరీ అంటే క్యాష్, పర్మనెంట్ అంటే అసెట్. Now, in order to convert from cash to asset or asset to cash, Nana, we will incur certain amount of cost, which is called as transaction cost, nothing but brokerage, commission. Incur అవుతాం లేదా నాన్న? మరి ఆ బ్రోకరేజ్ కమిషన్ని మన అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. సో బ్రోకరేజ్ కమిషన్ మనం ఏదైతే పే చేస్తున్నామో అది పెరిగే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా అడిషనల్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా బ్రోకరేజ్ కమిషన్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోయే కొద్దీ ఏమవుతుంది, అసెట్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది నాన్న. అసెట్ కాస్ట్ పెరిగే కొద్దీ ఒక స్టేజ్ తర్వాత నో వన్ విల్ బి విల్లింగ్ టు బై దట్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ల్యాండ్ కొన్నాను 10 lakhs బట్టి, బ్రోకర్ని అపాయింట్ చేశాను, వాడికి 50,000 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నాకు ల్యాండ్ ఎంత కాస్ట్ అయిందిరా, 10 lakhs 10,50,000. సో నేను సేల్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ టు సెల్ మోర్ దెన్ 10,50,000. కొనుక్కున్నాడు, మళ్ళీ వాడు బ్రోకర్ పెట్టుకున్నాడు, వాడు ఇంకో 1 lakh ఇచ్చాడు, వాడికి ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోలేదా నాన్న? ఇలా ప్రతిసారి హ్యాండ్స్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ, అంటే క్యాష్ టు ల్యాండ్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందా అంటే బ్రోకరేజ్ ఫీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. బ్రోకరేజ్ ఫీ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. Everyone wants to buy assets at lower cost and sell it at higher cost. But cost of the asset perige kotti, no one will be willing to convert their cash to asset. అర్థమైందా? అసెట్ కాస్ట్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకా జనాలు ఏమనుకుంటారు, ఇంత రేటు బట్టి ఆ అసెట్ని పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే క్యాష్గా ఉండిపోతుంది. అవునా కదా నాన్న? ఆటోమేటిక్గా కన్వర్షన్స్ తగ్గుతాయి. కింద చిన్న చూడండి, బ్రోకరేజ్ ఫీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అడిషనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తగ్గుతాయి నాన్న. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే క్యాష్ టు బాండ్స్ కన్వర్షన్ తగ్గుతుంది. ఎందుకు? నీ బాండ్ ప్రైస్ చాలా హైగా ఉంది. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ టు బాండ్స్ తగ్గిందంటే బాండ్స్ తగ్గుతాయి, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ పెరుగుతుంది. ఎరా అర్థమైందా? ఓకే, నేను ఆడు బాండ్ అన్నాను, నేను ల్యాండ్ అన్నాను అంతే. ఒక రేట్కే కొంటాను, రేట్ మరీ ఎక్కువ ఉంటే ఇంత రేట్ పెట్టి ఆ ల్యాండ్ని కొనాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే నా దగ్గర క్యాష్గా ఉండిపోతుంది. సో ఆటోమేటిక్ ఎకానమీలో ఏమవుతుంది, క్యాష్ హ్యాండ్ పెరుగుతుంది, నంబర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్స్ తగ్గుతాయి. ఇక్కడ బాండ్స్ అన్నాను అక్కడ అంతే. సో దిస్ ఇస్ గివెన్ బై బౌమల్ నాన్న. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ అప్రోచ్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రైడ్మెన్. ఇందుకు ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, ఫ్రైడ్మెన్ కన్సిడర్డ్ పర్మనెంట్ ఇన్కమ్ ఆల్సో. కీన్స్ ఎంతసేపు ఇంట్రెస్ట్ మీద ఫోకస్ చేశాడు, ఫ్రైడ్మెన్ ఏం చేశాడు అంటే ఇంట్రెస్టే కాదు, మనం పర్మనెంట్ ఇన్కమ్ కూడా మీద ఫోకస్ చేయాలి అన్నాడు నాన్న. సో దట్ ఈస్ గివెన్ బై ఫ్రైడ్మెన్, అదే ఇచ్చాడు. సో పర్మనెంట్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ, పీవీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ వెల్త్. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బాండ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు ఎంతసేపు ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడావు, ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే కాదు, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బాండ్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఫ్రైడ్మెన్ చెప్పాడు నాన్న. సో అకార్డింగ్ టు హిమ్, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ రా, రిలేటివ్ రిటర్న్స్ ఆన్ అసెట్స్. అకార్డింగ్ టు ఫ్రైడ్మెన్, అసెట్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 5 types. చూడండి నాన్న, ఏమి ఇచ్చాడు? 5 assets. ఏమి చెప్పాడు? మనీ, బాండ్స్, ఈక్విటీ, ఫిజికల్ క్యాపిటల్, హ్యూమన్ క్యాపిటల్. ఆ ఒక్కటి పాయింట్ 2 marks అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. మనీ హ్యాస్ నో రిటర్న్, బాండ్స్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్, ఈక్విటీ హ్యాస్ డివిడెండ్, ఫిజికల్ క్యాపిటల్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్, అండ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటే బేసికల్ లేబర్ వచ్చేస్తుంది మనకి, వేజెస్. హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటే వేజెస్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ యాజ్ బిహేవియర్ టువర్డ్స్ రిస్క్. చాలా సింపుల్గా థియరీ చెప్పేశాడు. ఎవ్రీ ఇన్వెస్టర్ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ఏ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్. కంప్లీట్గా రిస్క్ తీసుకోడు, అలాగని చెప్పేసి కంప్లీట్గా రివార్డ్ని కూడా వదులుకోడు. హీ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్. ఇఫ్ హీస్ మెయింటైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బాండ్స్, హీస్ టేకింగ్ రిస్క్ నానా. బట్ అనుకున్న ప్రాఫిట్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. If he is maintaining everything in the form of money, he is losing interest. అటు వాడి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి, కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? హీ నీడ్స్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్. అంటే అసెట్లో కొంత అమౌంట్ క్యాష్గా మెయింటైన్ చేయాలి, కొంత అమౌంట్ వాడు బాండ్గా మెయింటైన్ చేయాలి. అదే మాట్లాడుతున్నాడు. చూడండి, డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ టోబిన్.
అన్సర్టనిటీ అబౌట్ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఆన్ బాండ్స్, ఫ్యూచర్ చేంజెస్ ఇన్ బాండ్స్, వైల్ మనీ ఈజ్ నాట్. మనీ విషయంలో ఎటువంటి అన్సర్టనిటీ ఉండదు, బట్ బాండ్స్ విషయంలో మొత్తం అన్సర్టనిటీయే. నెక్స్ట్, ఇండివిజువల్స్ ఫేస్ ద రిస్క్ ఇఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ బాండ్స్ ఎక్సీడ్ దట్ ఆఫ్ మనీ. అలా అని చెప్పేసి మొత్తం మనీ పెట్టుకున్నారు అనుకున్నానా, దే ఆర్ లూజింగ్ ఇంట్రెస్ట్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బాగా హైగా ఉంటుంది. సో ఒక రేషనల్ పర్సన్ ఏం చేస్తారా అంటే దే వాంట్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్. కొంత రిస్క్ తీసుకుందాం, కొంత రివార్డ్ కూడా వచ్చేటట్టు మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఓవరాల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఈజ్ హయ్యర్ ఇఫ్ పోర్ట్ఫోలియో హ్యాస్ ఆల్ బాండ్స్, బట్ రిస్క్ అవర్స్ ఇన్వెస్టర్ ఎక్సర్సైజ్ ఏ ట్రేడ్ ఆఫ్. ట్రేడ్ ఆఫ్ అంటే బ్యాలెన్స్ ఫర్ రిడ్యూసింగ్ ద రిస్క్. అనుకున్నంత రిటర్న్ వస్తుంటే ప్రాబ్లమే లేదు, బట్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. నేను మొత్తం బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకున్నానా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిక్విడిటీ. సో కొంత అమౌంట్ లిక్విడిటీగా మెయింటైన్ చేద్దాము, కొంత అమౌంట్ మనం రిస్క్ తీసుకుందాం అని చెప్పేసి టోబిన్ చెప్పాడు. సో లాస్ట్ థియరీ అదే నాన్న. నెక్స్ట్ మనీ సప్లై. మనీ సప్లైలో మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంట్రా అంటే ఫార్ములాసేగా. మనీ సప్లైలో ఫోకస్ చేయాల్సింది ఫార్ములాస్. M1, M2, M3, M4 ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉందా లేదా నాన్న? ఎగ్జామ్లో చూడండి జాగ్రత్తగా. దీస్ ఫార్ములాస్ వర్ గివెన్ బై సెకండ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ నాన్న. సో ఎకానమీ ఇవాల్వ్ అయ్యే కొద్దీ RBI కేమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్. సో ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ వర్ గివెన్ బై ఫస్ట్లో 1967-68 వరకు మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటంటే M1 ఒకటే. బికాజ్ ఆ రోజుల్లో ఎకానమీలో పెద్దగా బ్యాంక్ రోల్ కావచ్చు, పోస్ట్ ఆఫీస్ అంత లేదు కాబట్టి M1 ఫార్ములా ఒకటే యూజ్ చేస్తాం. M1 ఫార్ములా ఏంటంటే కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ హెల్డ్ బై పబ్లిక్. బట్ తర్వాత 1977 సెకండ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ కేమ్ అప్ విత్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ M1, M2, M3, M4. బుక్స్ ఉన్నాయి అందరి దగ్గర, చదువుతున్నారా? M1 ఫార్ములా ఏంటన్నా, కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అండ్ అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ RBI. ఓకేనా? నెక్స్ట్ M2 ఫార్ములా ఏంటి, M1 ప్లస్ సేవింగ్స్ డిపాజిట్స్ విత్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్. M3 ఫార్ములా M2 ప్లస్ M1 ప్లస్. సో ఈ జాగ్రత్త ఉండాలి ఈ విషయంలో. M3 is nothing but M1 plus net time deposits with banking system. M4 అంటే M3 plus post office సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్. సో M3లో మీకు పోస్ట్ ఆఫీస్ రాదు, M4లో మాత్రం M3 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్. సో టోటల్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్. ఎందుకంటే నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ జనరల్గా మనం M3లో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So these are the formulas given by second working group nana on money supply. అసలు మనీ సప్లై అంటే ఏంటి? డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఓకే నాన్న. మనీ సప్లై అంటే ది టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ విత్ ద పబ్లిక్. అసలు ఎకానమీలో ఎంత మనీ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మనీ సప్లై. అది మెజర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్. ఓవర్ ద ఇయర్స్ RBI హ్యాస్ డెవలప్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్. స్టార్టింగ్లో M1 ఒకటే యూజ్ చేసేది. 1977లో M1, M2, M3, M4 యూజ్ చేసింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ కేమ్ అప్ విత్ అనదర్ ఫార్ములా విచ్ వి స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఆఫ్టర్ 1998. ఏంటంటే రిజర్వ్ మనీ. దాన్నే మనం M0 అంటాం, M0 ఆర్ M0. ఇట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఐదర్ ఫ్రమ్ అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆర్ లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇంకో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంట్రా అంటే ఈ థర్డ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ gave these formulas basing on balance sheet of banking system. అందుకే దీనిలో ఎక్కడ కూడా మనం పోస్ట్ ఆఫీస్ గురించి మాట్లాడము ఆర్ NBFCs గురించి మాట్లాడము, ఓన్లీ బ్యాంక్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓన్లీ బ్యాంక్స్ అంటే RBI బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్ చేసుకొని డెవలప్ చేసిన ఫార్ములాస్ 1998లో. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో రిజర్వ్ మనీ అంటే ఏంటి మనకు వచ్చేది? ఫస్ట్ either we can use this formula, that is currency in circulation, bankers deposit with RBI, other deposits with RBI, or we can use this formula. పైదేమో లయబిలిటీ సైడ్, కిందేమో అసెట్ సైడ్. నా రేషియో అనాలిసిస్ చేస్తుంటారు కదా, రేషియోస్ బేసింగ్ ఆన్ అసెట్ సైడ్, లయబిలిటీ సైడ్. అలా ఇక్కడ కూడా అంతే. మీరు అసెట్ సైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఆర్ లయబిలిటీ సైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా నాన్న? ఫార్ములాస్ చదవలా, అది చూడలా. అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఇప్పుడు
ఒక్కసారి కూడా మీరు దాన్ని చూడపోతే కనుక మొత్తం కొత్తగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఏంట్రా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎన్బిఎఫ్సి అని చెప్పేసి మెయిన్ మెటీరియల్లో క్లియర్గా రాస్తుంది. బేసింగ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ థర్డ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ కేమ్ అప్ విత్ దీస్ ఫార్ములాస్. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండేది బ్యాంక్స్ గురించే కానీ నీకు పోస్ట్ ఆఫీసు ఎన్బిఎఫ్సిస్ రావు. అందుకే ఇక్కడ ఫార్ములాస్లో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు లేరు, పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానీ. రిజర్వ్ మనీ చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిజర్వ్ మనీ అండ్ M1. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిజర్వ్ మనీ అండ్ M1. ఈ చాప్టర్ నుంచి కన్సిస్టెంట్గా 9 మార్క్స్. ఏంట్రా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిజర్వ్ మనీ ఏమంటే ఫార్ములాస్ చూడండి రా. డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ అంటే సిఏఎస్ఏ అకౌంట్ వస్తాయి మనకి, కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. మరి ఇక్కడ బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్ విత్ ఆర్బీఐ అంటే వెరీ గుడ్ సిఆర్ఆర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ. ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ. సిఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి సార్? క్యాష్ which banks need to maintain with RBI in the form of cash out of their total deposits. Okay, so NM1, NM2, NM3 జాగ్రత్త చూస్తే కనుక NM1 కి M1 కి డిఫరెన్స్ లేదు. NM1 కి M1 కి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు సార్. అక్కడ అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఉంది సార్, ఇక్కడ విత్ ఉంది. ఎందుకు ప్రిపోజిషన్స్ తో మీకు గోలా? మీనింగ్ ఎక్కడైతే మీనింగ్ గురించి ఆలోచించాలి అక్కడ ఆలోచించగానే అక్కడ ఆఫ్ ఉంది సార్, ఇక్కడ విత్ ఉంది. అడిగారు వచ్చి ఆఫ్ ఆర్బీఐ విత్ ఆర్బీఐ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఆహా, రెండు సేమే నానా. NM2 NM1 ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్, NM3 NM2 ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్. అయితే తర్వాత ఎకానమీ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ ఎన్బిఎఫ్సిస్ యొక్క రోల్ కూడా బాగా పెరిగింది కాబట్టి అగైన్ వి కేమ్ అప్ విత్ L1 L2 L3. ఇదిగోండి ఫార్ములాస్. మీకు ఎగ్జామ్లో వాడు L3 క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అంటే మీరు NM1 నుంచి చేసుకుని రావడమే. NM1 NM2 NM3 చూడండి. L1 ఈక్వల్ టు NM3 ప్లస్ అది L2 అంటే L1 ప్లస్ ఇచ్చాడు, మరి L3 అంటే అది 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం నాన్న. అది ఇస్తాడు 5 మార్క్స్. మీ అదృష్టం బాగుంటే NM1 NM2 NM3 ఆడే ఇచ్చేస్తాడు, ఆర్ NM3 అని వాల్యూ ఇచ్చేస్తాడు. సింపుల్గా L1 L2 L3 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, 3 మార్క్స్. అలా కాకుండా డేటా మొత్తం వాడే ఇచ్చేసి ఆస్కింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ NM1 NM2 NM3 L1 L2 L3 5 మార్క్స్. సార్ 6 క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ 1 అడగండి. సో ఆ స్కోప్ కూడా ఉంది. బట్ ఈ చాప్టర్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంట్రా అంటే వాడు 3 3 3 అలా ఫోకస్ చేస్తున్నాడు, లేకపోతే 2 2 2 3 5 మార్క్స్ నుంచి వెళ్ళట్లా. 5 మార్క్స్ ఎక్కువగా నేషనల్ ఇన్కమ్ నుంచి వెళ్తున్నాడు, ఆర్ కీనీషియన్ థియరీ 4 సెక్టర్ మోడల్ అడిగేస్తున్నాడు. ఫార్ములా అదే ప్రాబ్లం y ఈక్వల్ టు C+I+G అని చెప్పేసి మనం ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్, ఇంపోర్ట్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నీ ఇచ్చేస్తున్నట్టు. బట్ ఇక్కడ మనీ మార్కెట్ చాప్టర్ నుంచి ఏంట్రా అంటే 3 3 3 ఇస్తున్నాడు, లేకపోతే 2 2 2 3 6 + 3 9. ఒకనొక అటెంప్ట్లో 13 మార్క్స్ అడిగాడు ఈ చాప్టర్ నుంచి. అంటే కాంబినేషన్ నాన్న, మనీ మార్కెట్స్ మానిటరీ పాలసీ 12 to 13 మార్క్స్. 13 మార్క్స్ మొత్తం దీని నుంచి అడిగాడు రా అంటే మానిటరీ పాలసీ స్కిప్ చేసినట్టు. చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది, దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ M1 అంటే కరెన్సీ, డిమాండ్ డిపాజిట్స్, అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ RBI. See, when it comes to demand deposits, right, when it comes to demand deposits, we need to consider only net demand deposits of banks. Ela vastundi sir, total demand deposits minus interbank deposits. Total demand deposits minus interbank deposits. Interbank deposits held by banks nana. So దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు, దాన్ని మనం మైనస్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ RBI అంటే ఏంటి సార్? కాన్స్టిట్యూట్ లెస్ దాన్ 1%. చాలా మైన్యూట్ పోర్షన్ అది, అయినా మనం నేర్చుకోవాలి ఏంటో. డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ క్వాజీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ క్వాజీ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ RBI దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తే అది కన్సిడర్ చేస్తాం. బ్యాలెన్స్ ఇన్ ది అకౌంట్ ఆఫ్ ఫారెన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫారెన్ గవర్నమెంట్స్. RBI కనుక అక్కడ ఏమైనా మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళ దానిలో. అకౌంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ సచ్ యాజ్ IMF అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్. IMF వరల్డ్ బ్యాంక్ మన దగ్గర అకౌంట్స్ కొన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది, అవన్నీ వస్తాయి మనకి. సో అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ RBI అనొచ్చు, ఆఫ్ RBI అనొచ్చు. నెక్స్ట్ మనీ మల్టిప్లయర్. మనీ మల్టిప్లయర్ ఐడియా ఉందా?
Money multiplier can also be called as credit multiplier. Money multiplier can also be called as credit multiplier, Nana. See, I hope you people know how banks work. ఈ ఒక్క మాట చెప్పేసి ఆపేస్తా. బ్యాంక్స్ ఎలా వర్క్ చేసే ఐడియా ఉందా? బ్యాంక్స్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ అండ్ గివ్ లోన్స్. అయితే బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయనా అంటే వచ్చిన డిపాజిట్ వచ్చినట్టు లోన్ ఇచ్చేది, దానిలో కొంత అమౌంట్ వాళ్ళు రిజర్వ్స్గా మెయింటైన్ చేస్తారు. సో యాజ్ రిజర్వ్స్ ఇంక్రీజెస్, లెండింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. As reserves increases, lending capacity of banks decreases. So ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంట్రా అంటే while accepting money, banks will accept in the form of cash, but while lending, Nana, they will use only instruments. They will use only instruments. Checks use చేస్తూ ఉంటారు. So as banks are using instruments, they are able to create cash. They are able to create cash. This cash is called as credit money. అంటే at any given point of time, banks will create more money than whatever the money that is available with them. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మనీ కన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ మనీ క్రియేట్ చేస్తారు. బ్యాంక్కి 1000 రూపీస్ డిపాజిట్ వచ్చింది, దానిలో 100 రూపీస్ రిజర్వ్ పక్కన పెట్టేసి 900 రూపీస్ లోన్ ఇచ్చింది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెక్. అది ఎకానమీలో తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ బ్యాంక్ దగ్గరికే చెక్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఆ 900 రూపీస్లో 100 రూపీస్ పక్కన పెట్టి మళ్ళీ 800 రూపీస్ లోన్ ఇచ్చింది. అసలు బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ఎంత? 1000. ఇందాక 900 రూపీస్ లోన్ ఇచ్చింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ 800 రూపీస్ లోన్ ఇచ్చింది. అంటే 1000 కన్నా ఎక్కువ క్రియేట్ చేసిందా లేదా నాన్న? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ మనీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ మనీ. సో ఇక్కడ ఎకానమిస్ట్లు ఏమంటారు అంటే ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, క్లెయిమ్ ఆన్ బ్యాంక్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది యాక్చువల్ క్యాష్ అవైలబుల్ విత్ బ్యాంక్స్. Claim on banks is more than the actual cash available with banks. How it is possible? Because banks are able to create money with the help of instruments. With the help of instruments. Okay na nana? So that is called as credit money. So దాన్నే ఇక్కడ మనం మనడు మనీ మల్టిప్లైయర్గా మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే ఆర్బీఐ ఎటువంటి మనీ రిలీజ్ చేసినా సరే ఇట్ విల్ నాట్ బీ ద సేమ్, ఇట్ విల్ మల్టిప్లై ఇన్ ద ఎకానమీ. ఓకే, సో పోస్ట్ లంచ్ ఇది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మిగతా చిన్న చిన్న 4 pages 5 pages ఉంటాయి, చాప్టర్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. మనీ మార్కెట్స్ కొద్దిగా లెంతీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంకా దీనిలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? అయిపోయినట్టేగా. ఇది ఆల్రెడీ నేను కవర్ చేసేస్తున్నాను పైనే. ఒక్కసారి కూడా చదవని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నాను ఇక్కడ? ఒక్కసారి కూడా చదవనవాళ్ళు చదవలేదు. ఇంకా చదివారా? మరి చదివినప్పుడు క్యాచ్ చేయాలిగా. చదివారా ఒక్కసారైనా? ఇక గ్రూప్ 2 ఎంతమంది రాస్తున్నారు? చదివారా? మధ్యాహ్నం మెయిన్ మెటీరియల్ కూడా తెచ్చుకుంటున్నాను. నేను రిపీట్ చేయడం కన్నా సో అండ్ సో పేజ్ చూడండి అంటే ఈజీ అయిపోతుంది నాకు. అది చదివాను ఒక్కసారైనా? నువ్వే ఏదని చెప్పరా? చూసాను సార్. అమ్మా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ లాగించండి. థ్యాంక్ యూ. 3 మళ్ళీ. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఫార్ములాస్లో కంప్లీట్ చేసాం కదా నాన్న. సో ఆల్ టుగెదర్ వీ హ్యావ్ 3 sets ఆఫ్ ఫార్ములాస్ నాన్న. వన్ ఈస్ గివెన్ బై సెకండ్ వన్కి గ్రూప్, next third working group, and we have liquidity aggregates. We have liquidity aggregates nana. So liquidity aggregates nothing but continuation of formulas given by third working group. Ante nm1 nm2 nm3 ki continuation l1 l2 l3 avutundi. Dan tarvata narrow money అంటే explain చేశాడు. narrow money means m1. So M1 means currency with public plus demand deposits plus other deposits of the RBI. So demand deposits means here we consider only net demand deposits of banks. That means in case of any interbank deposits is given, we have to deduct that from total demand deposits. So total demand deposits nunchi mana em cheyalra ante interbank deposits ni minus cheyali. Then you will get net demand deposits of banks. Next, coming back to money multiplier. Money multiplier means here what? It is defined as the ratio of changes in money supply to a given change in monetary base. Monetary base anna, high powered money anna, reserve money anna, money stock anna ఒకటే.
సో వాట్ ఎవర్ ద మనీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ఆర్బీఐ విల్ నాట్ స్టే ద సేమ్. మానిటరీ బేస్ అన్నా, రిజర్వ్ మనీ అన్నా, హై పవర్డ్ అని మనీ అన్నా, మానిటరీ స్టాక్ అన్నా ఒకటేనా? సి సప్లై డిపెండ్స్ ఆన్ స్టాక్ ఆర్ స్టాక్ డిపెండ్స్ ఆన్ సప్లై? సప్లై డిపెండ్స్ ఆన్ స్టాక్. గోడౌన్లో పెట్టింది స్టాక్, దానిలోంచి యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ మార్కెట్లో కొద్దిగా సప్లై చేస్తూ ఉంటాం, అవునా కదా నాన్న? Supply depends on stock. In the same way, RBI also does the same thing, Nana. Here, money supply depends on money stock. So, whatever the money that is printed by RBI is called as money stock. Out of that, as and when required, RBI will release an amount of money to the economy. So, it is a ratio between changes in money supply to given change in monetary base. So, దీని ఎలా రాస్తాం అంటే money multiplied small m equal to capital M by MB అంటాం. Capital M by MB. So capital M stands for money supply and MB stands for monetary base. దీని ఎలా రాయొచ్చురా అంటే M equal to small m into MB. Small m into MB. అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ద మనీ అంటే దీన్ని ఇంకా మారుస్తున్నా. క్యాపిటల్ M equal to small m into H అని కూడా రాయొచ్చుగా. మానిటరీ బేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హై పవర్డ్ మనీ H. అంటే ఆర్బీఐ 1 రూపీ ఎకానమీ రిలీజ్ చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ నాట్ స్టే ద సేమ్, ఇట్ విల్ మల్టిప్లై ఇన్ ది ఎకానమీ. ఆర్బీఐ కనుక 1 రూపీ రిలీజ్ చేసే ఎకానమీలో ఇట్ విల్ నాట్ స్టే ద సేమ్, ఇట్ విల్ మల్టిప్లై ఇన్ అన్ ఎకానమీ. హౌ మెనీ టైమ్స్? దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్మాల్ ఎమ్ మనీ మల్టిప్లైయర్. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్మాల్ ఎమ్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను నాన్న హౌ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ వర్క్స్. బ్యాంక్స్ వాట్ దే డూ ఈస్ దట్ దే యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్. And out of these deposits, certain amount is kept as reserves, and balance is lent out or given as loan. Nana. So there is an inverse relationship between reserves and lending capacity. Loan anachu or lending capacity of banks anachu. Lending capacity of banks. As reserves increases, lending capacity of banks decreases. The reserves are two types: CRR and SLR. Both are must and should. CRR full form is cash reserve ratio. The name itself suggests out of total deposits certain percentage is to be maintained in the form of cash with RBI. SLR ante statutory liquidity ratio. That means out of total deposits certain assets, certain percentage is to be maintained in the form of liquid assets. Out of total deposits certain assets are to be maintained in the form of liquid assets with the bank itself. So liquid assets contains 3 types of categories: cash, gold and government securities. Cash, gold and government securities. It's up to the bank nana in what combination it wants to maintain. Cash, gold, అందుకే 3 different ways ఉన్నాయి కాబట్టి దాని statutory liquidity ratio. They have to maintain, banks have to maintain it. They have no other option. CRR, SLR commercial banks maintain చేయాల్సిందే. ఎందుకు సార్ అంత అప్లికేషన్? వచ్చిన డిపాజిట్లో మెయింటైన్ చేయమంటున్నాం కానీ ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్స్ నుంచి కాదుగా. నీ దగ్గర వచ్చిన డిపాజిట్స్లో కొంత పర్సంటేజ్ మెయింటైన్ చేయమంటున్నాము, అంతేగాని ప్రాఫిట్స్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చురా, ప్రాఫిట్స్లో నుంచి మెయింటైన్ చేయరా అంటే ప్రాఫిట్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ వచ్చిన డిపాజిట్లో మెయింటైన్ చేయడానికి ఏమైంది? ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్ ఆన్ ఎవ్రీ కమర్షియల్ బ్యాంక్ టు మెయింటైన్ బోత్ CRR అండ్ SLR. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందిరా అంటే ది మనీ కీప్స్ ఆన్ రొటేటింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్. బ్యాంక్కి వస్తుంది మళ్ళీ బ్యాంక్కి వెళ్తుంది అన్నమాట. సో బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందిరా అంటే వాట్ ఎవర్ ద మనీ ఇట్ రిసీవ్స్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ రొటేటింగ్ ఇన్ ద ఎకానమీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ ఇది, బ్యాంక్కి వచ్చిన డిపాజిట్ 1000 రూపీస్ నాన్న ఇన్ క్యాష్. డిపాజిట్ ఆఫ్ 1000 రూపీస్ ఇన్ క్యాష్. దీనిలో రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేయాలిగా. రిజర్వ్ నేను 100 రూపీస్ అంట, 100 రూపీస్ అంట. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందన్న లోన్గా ఇస్తుంది. ఎంత ఇచ్చిందిరా అంటే 900 రూపీస్. అసలు బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ఎంత? బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ఎంత? 1000 రూపీస్. బట్ బ్యాంక్ హ్యాస్ 2 types of claims. 1000 rupees claimed by deposit holders and 900 rupees claimed by loan taker. ఎవరైతే లోన్ తీసుకున్నాడో వాడు 900 రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ని క్లెయిమ్ చేస్తాడు లేదా నాన్న? సో బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ మాత్రం 1000 రూపీసే, బట్ క్లెయిమ్ మాత్రం ఎంత ఉందిరా అంటే 1000 ప్లస్ 900 అంటే మొత్తం ఎంత? అదే చెప్పింది ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్లో. ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద క్లెయిమ్స్ ఆన్ బ్యాంక్ విల్ బి మోర్ దాన్ ది క్యాష్ విత్ ఇట్ నాన్న.
ఇక డిపాజిట్ ఎవడైతే చేశాడో వాడు క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడు, ఎవడైతే లోన్ తీసుకున్నాడు వాడు కూడా 900 రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ పవర్ని క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడు. మరి బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ఎంత అంటే 1000 రూపీస్. బ్యాంక్ ఈ లోన్ ఎలా ఇచ్చిందిరా అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెక్. బ్యాంక్ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అది. అంటే 900 రూపీస్ క్యాష్ ఇచ్చుంటే బ్యాంక్ దగ్గర 100 రూపీసే ఉండేది, బట్ బ్యాంక్ 1000 రూపీస్ అలాగే పెడుతుంది, చెక్స్ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ చెక్ ఏమవుతుంది, ఎకానమీలో తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ బ్యాంక్ వస్తుంది, అవునా కదా, డిపాజిట్కి వస్తుంది మళ్ళీ అదే. ఈ సేమ్ చెక్ బ్యాంక్ దగ్గరికి మళ్ళీ డిపాజిట్కి వస్తున్నాను. ఇప్పుడు బ్యాంక్ దగ్గర మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే దానిలో మళ్ళీ 100 రూపీస్ రిజర్వ్గా మెయింటైన్ చేసి 800 రూపీస్ మళ్ళీ చెక్గా ఇస్తుంది లోన్. అంటే ఒక్క 1000 రూపీస్ని బ్యాంక్ ఆల్రెడీ ఎకానమీలో 2 టైమ్స్ తిప్పేసింది. ఎలా అర్థమవుతుందారా? లోన్ ఇచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ క్యాష్ ఇవ్వట్లా, చెక్ వేస్తుంది. అంటే క్యాష్ బ్యాంక్ దగ్గర అలాగే ఉంటుంది. నీకు లోన్ శాంక్షన్ అయింది సార్ 1 crore క్యాష్ ఇవ్వతున్నాను అని అకౌంట్లో 1s 0s కనపడతాయి అంతే. చెక్స్ యూస్ చేసుకున్న దాన్ని నువ్వు క్యాష్ చేసుకోవడమే, ఐ మీన్ టు సే యూస్ చేసుకోవడమే. మళ్ళీ ఇదేమవుతుందిరా అంటే ఈ 800 రూపీస్ మళ్ళీ డిపాజిట్కి వెళ్తుంది. మళ్ళీ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, దానిలో 800 రూపీస్లో 100 రూపీస్ రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేసి మళ్ళీ 700 రూపీస్ చెక్ ఇస్తుంది. అంటే బ్యాంకు 900, 800, 700, 600, 500 ఇలా లోన్ ఇస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది. బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ఎంత, మరి ఇదంతా కూడా బ్యాంక్ క్రియేటెడ్ మనీయేగా, బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసిన పర్చేసింగ్ పవరే కదా. దీన్నే మనం క్రెడిట్ మనీ అంటాం. క్రెడిట్ ఎందుకన్నా అంటే బ్యాంక్ మనీ క్రెడిట్ ఇస్తుందంటే లోనేగా, సో దీన్నే మనం క్రెడిట్ మనీ అంటాం. సో ఆ చెక్స్ని యూజ్ చేసే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందిరా అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ మనీ ఇన్ అన్ ఎకానమీ. సో ఎకానమీలో మనీ క్రియేట్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉందిరా అంటే ఆర్బీఐకి ఉంది, బికాజ్ ఆర్బీఐ ప్రింట్స్ ద కరెన్సీ. And banks, what they do is that they create money in the form of credit money. Nana, how sir? Through the process of accepting deposits and giving loans. Deposits accept chesta unte, loans issa unte. So idi దీన్నే మనం క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ ఆర్ మనీ మల్టిప్లయర్ అంటాం. ఆర్బీఐ కూడా ఎకానమీలో మనీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రిలీజ్ చేయదు నాన్న, ఇట్ రిలీజెస్ టు బ్యాంక్స్, ఇట్ రిలీజెస్ త్రూ బ్యాంక్స్. సో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అర్థం అవుతే కనుక మనం క్రెడిట్ మనీ ప్రాసెస్ అర్థమవుతుంది. క్యాష్ అలాగే ఉంటుంది 1000 రూపీస్. ఈ చెక్స్ యూస్ చేసి బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందిరా అంటే ఇట్ కీప్స్ ఆన్ క్రియేటింగ్ మనీ. ఎప్పుడు దాకా క్రియేట్ చేయగలుగుతుందిరా అంటే 0 అయ్యేంత వరకు. 400, 300, 200, 100 రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేస్తే అయిపోయినట్టే, ఇంకా 0. అంటే ఒక సింగిల్ డిపాజిట్ బ్యాంక్ ఎకానమీ ఎన్నిసార్లు క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దీన్ని ఇక్కడ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడరా అంటే రిజర్వ్ రేషియో. మనీ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/రిజర్వ్ రేషియో. నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్ రిజర్వ్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ తీసుకున్నా 100 రూపీస్ అని చెప్పేసి, బట్ సాధారణంగా రిజర్వ్స్ అని పర్సంటేజ్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. 10% అన్నా అనుకున్నాను. 1/10% అంటే ఎంత అవుతుంది? 1/10% అంటే 10 టైమ్సేగా. 1/10% 10 టైమ్సే కదా నాన్న. 100/10 10 టైమ్స్ వేసావా హార్మోనియం పెట్లో? అంటే 1000 రూపీస్ కాస్త బ్యాంక్ ఎంత క్రియేట్ చేస్తుందిరా అంటే 10 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసి ఇట్ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 10,000. బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసిన మనీ 10,000. హౌ సార్? ఇట్ విల్ నాట్ ఇష్యూ క్యాష్ యాజ్ లోన్ నాన్న, ఇట్ విల్ యూస్ చెక్స్ టు గివ్ లోన్స్. ఈ ప్రాసెస్లో క్రియేట్ చేసిన మనీ అది, ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే. ఇట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రిజర్వ్ రేషియో. సో మనీ మల్టిప్లైర్కి ఇంకో ఫార్ములా ఏంటంటే 1/రిజర్వ్ రేషియో. నెక్స్ట్, నో ఎక్సెస్ రిజర్వ్. వాట్ యు మీన్ బై ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్? ఫస్ట్ అసలు రిజర్వ్స్ అంటే ఏంటి? సిఆర్ఆర్ అండ్ దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ విచ్ ఎవ్రీ బ్యాంక్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్. బట్ టు బీ ఆన్ సేఫర్ సైడ్, సమ్టైమ్స్ బ్యాంక్స్ వాట్ దే డూ ఇస్ దట్ దే మెయింటైన్ మోర్ దాన్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో రిజర్వ్స్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. నువ్వు సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ మెయింటైన్ చేయాలి, మెయింటైన్ చేస్తున్న దానికన్నా బ్యాంక్స్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఎందుకు సార్? బ్యాంక్ సిస్టమ్ అయ్యి బ్యాంక్స్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ బోత్ ఆర్ మినిమం రిజర్వ్స్ దట్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. అంటే కనీసం అంత మెయింటైన్ చేయాలి, దానికన్నా ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. దాని మీనింగే అది కదా. మినిమం ఎంత అంటే యూ కెన్ మెయింటైన్ మోర్ దాన్ దట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు మినిమం మెయింటైన్ దట్ వన్. సో సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ బోత్ ఆర్ మినిమం రిజర్వ్స్ దట్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద ఆర్బీఐ. సో బ్యాంక్స్ కెన్ మెయింటైన్ మోర్ దాన్ మినిమం రిజర్వ్స్. So whatever the reserve banks are maintaining over and above the CR and SLR are called as excess reserves. Generally, this money multiplier depends on the behavior of 3.
ముగ్గురు బిహేవియర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎవరెవరు బిహేవియర్? బిహేవియర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, బిహేవియర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. నెక్స్ట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ పబ్లిక్, బిహేవియర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, బిహేవియర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ పబ్లిక్. అది చెప్పిన తర్వాత పై ఫార్ములా చెప్తాను. నౌ హౌ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఎఫెక్ట్ మనీ సప్లై ఆర్ మనీ మల్టిప్లయర్? మోర్ ద హెచ్, మోర్ ద మనీ సప్లై, మోర్ ద మనీ మల్టిప్లయర్. ఆర్బీఐ ఎక్కువ కరెన్సీ రిలీజ్ చేసే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా మనీ సప్లై పెరుగుతుంది. మనీ సప్లై పెరిగే కొద్దీ మనీ మల్టిప్లయర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో సింపుల్ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడతాడరా అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. అదర్ డిటర్మిన్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ సిట్రిస్ పారిబస్. టోటల్ సప్లై ఆఫ్ నామినల్ మనీ విల్ వేరీ విత్ ద సప్లై ఆఫ్ హెచ్. అంటే ఏంటి? హెచ్ పెరిగే కొద్దీ మనీ సప్లై పెరుగుతూ ఉంటుంది, మల్టిప్లయర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆర్బీఐ ఎటువంటి కరెన్సీ ఇష్యూ చేయాలన్నా త్రూ బ్యాంక్స్ ఇష్యూ చేయాల్సిందే. బ్యాంక్స్ ఆర్ నోన్ టు మల్టిప్లై మనీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కైట్ మనీ. సో డెఫినెట్గా మనీ అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది, అంటే మనీ మల్టిప్లైర్ ఉన్నట్టు. అర్థమైందా లేదా నాన్న? నెక్స్ట్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది చూడండి నాన్న. The reserve ratios on demand deposits and money supply are inversely related. అంటే ఏంటి సార్? రిజర్వ్ రేషియో పెరిగే కొద్దీ మనీ సప్లై తగ్గుతుంది. ఇంకా డీటెయిల్గా రాస్తా. రిజర్వ్ రేషియో పెరిగే కొద్దీ lending capacity of banks decreases. When lending capacity of banks decreases, credit multiplier increases or decreases? And nothing but multiplier decreases. Multiplier decrease అయిందంటే మనీ సప్లై కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్. ఓకేనా? రిజర్వ్స్ పెరిగితే అది అంటున్నాం. ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ పెరిగితే, ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్, అసలు ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే జాగ్రత్త వినండి. మీకు ఇక్కడ ఫాస్ట్ ట్రాక్లో డీటెయిల్గా ఇవ్వలేదు కానీ జాగ్రత్త వినండి. వాట్ ఎవర్ ద హెచ్ ఆర్బీఐ వాంట్స్ టు రిలీజ్ ఇన్ టు ద ఎకానమీ, ఇట్ విల్ నాట్ రిలీజ్ డైరెక్ట్లీ, ఇట్ విల్ రిలీజ్ టు బ్యాంక్స్. మనం ఏమంటున్నాం? ఆర్బీఐ నుంచి బ్యాంక్ వస్తుంది, బ్యాంక్ నుంచి ఎకానమీకి వెళ్తుంది, అందుకే మల్టిప్లై అవుతుంది. ఆర్బీఐ టు బ్యాంక్, బ్యాంక్ టు ఎకానమీ. ఆర్బీఐ ఉన్న కరెన్సీ రిలీజ్ చేయాలనుకున్నానా, మీ ఇంటికి వచ్చి నా ఇంటికి పోస్ట్ పంపించదు, బ్యాంక్ ఇస్తుంది, బ్యాంక్ నుంచి మన దగ్గరికి వస్తుంది. అవునా కాదారా? సో మనం ఏమంటున్నాం? వాట్ ఎవర్ ద కరెన్సీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ఆర్బీఐ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై బ్యాంక్స్ ఇంటూ ద ఎకానమీ. అందుకే రాసా హెచ్ పెరిగే కొద్దీ మనీ సప్లై పెరుగుతుంది, మనీ సప్లై పెరిగే కొద్దీ మల్టిప్లైర్ కూడా పెరుగుతుంది. అక్కడ అసంప్షన్ ఏంటి? బ్యాంక్స్ విల్ రిలీజ్ ది ఎంటైర్ అమౌంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ ద ఎకానమీ. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ ఎవర్ ద కరెన్సీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ఆర్బీఐ విల్ బి హెల్డ్ యాజ్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ బై బ్యాంక్. అంటే ఆర్బీఐ బ్యాంక్కి 100 రూపీస్ ఇస్తే బ్యాంక్కి 100 రూపీస్ ఎకానమీ రిలీజ్ చేయకుండా 100 రూపీస్ మొత్తాన్ని ఎక్సెస్ రిజర్వ్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఈ 100 రూపీస్ మొత్తాన్ని ఎక్సెస్ రిజర్వ్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే ఇంతకుముందు ఎంతైతే లెండింగ్ కెపాసిటీ ఉందో ఇప్పుడు కూడా లెండింగ్ కెపాసిటీ సేమ్ అంతే ఉంటుంది. లెండింగ్ కెపాసిటీ సేమ్ అంతే ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లైర్ సేమ్, మనీ సప్లై కూడా సేమ్. అంటే నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ డిపాజిట్స్ ఆర్ కరెన్సీ ఆర్ మనీ సప్లై. అర్థమైందా లేదా నాన్న? ఆర్బీఐ ఇచ్చిన మనీ ఎకానమీలో బ్యాంక్స్ రిలీజ్ చేస్తేనే మనీ సప్లై చేంజ్ అవుతుంది, మనీ మల్టిప్లైర్ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తుంది? ఆర్బీఐ నుంచి వచ్చిన మనీ మొత్తం కూడా ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్గా వాళ్ళ దగ్గర హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఇంతకుముందు ఎంతైతే అమౌంట్ లెండ్ చేసేవాళ్ళో ఇప్పుడు కూడా అంతే లెండింగ్ కెపాసిటీ. లెండింగ్ కెపాసిటీ ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. లెండింగ్ కెపాసిటీలో చేంజ్ అయినప్పుడు మల్టిప్లైర్లో చేంజ్ ఉండదు, మనీ సప్లై కూడా చేంజ్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. Excess reserves of banks have no effect on deposits or currency on money supply. So excess reserves మొత్తం వచ్చిన అమౌంట్ మొత్తం ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్గా హోల్డ్ చేసుకుంటే లెండింగ్ కెపాసిటీ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు, మనీ సప్లై మీద ఎఫెక్ట్ ఉండదు, మనీ మల్టిప్లైర్ మీద ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండదు. నెక్స్ట్ నాన్న, పబ్లిక్, బిహేవియర్ ఆఫ్ పబ్లిక్. వాట్ ఎవర్ ద మనీ ఐ రిసీవ్, ఇఫ్ ఐ హోల్డ్ ఇట్ యాజ్ క్యాష్ ఇట్ విల్ నాట్ లీడ్ టు ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ మల్టిప్లైర్. నేను జేబులో క్యాష్గా హోల్డ్ చేస్తే కనుక 100 రూపీస్గా ఉంటుంది కానీ మల్టిప్లై మాత్రం అవ్వదు. వెన్ ఐ మెయింటైన్ దిస్ క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ దెన్ ఆల్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు మల్టిప్లైర్. నేను ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ని క్యాష్గా మెయింటైన్ చేస్తే కనుక మల్టిప్లై ఏం అవ్వదు. అదే బ్యాంక్లో మెయింటైన్ చేస్తే కనుక బ్యాంక్ అండ్ మల్టిప్లై ద మనీ. సో ఎర్న్ చేసిన మనీలో ఎంత అమౌంట్ నువ్వు కరెన్సీగా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు, ఎంత అమౌంట్ నువ్వు డిపాజిట్స్గా మెయింటైన్. కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో అంటే కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్. స్మాల్ సీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, క్యాపిటల్ సి ఇచ్చాడు కానీ స్మాల్ సి అది.
Small c equal to capital C by D. Currency by deposits. If small c ratio is high, అంటే ఏంటి, we are holding more as cash or more as deposits? అమ్మా, కరెన్సీ టు డిపాజిట్ రేషియో ఎక్కువ ఉందిరా అంటే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ మోర్ యాజ్ కరెన్సీ. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందిరా అంటే మనీ మల్టిప్లై డిక్రీజెస్, మనీ సప్లై ఆల్సో డిక్రీజెస్. ఎందుకంటే క్యాష్ కొంటే మల్టిప్లై అవ్వదు, మల్టిప్లై అవ్వాలంటే బ్యాంక్లో వేయాల్సిందే. అదే కనుక కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో లో ఉందనుకున్నాం, దట్ మీన్స్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ మోర్ యాజ్ డిపాజిట్స్. లో అంటే డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉంటాయిగా, సో ఎక్కువ డిపాజిట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఎక్కువ డిపాజిట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే క్రెడిట్ మల్టిప్లైయర్ పెరుగుతుంది, సో మల్టిప్లైయర్ పెరుగుతుంది, మనీ సప్లై కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకు చర్చ ఉండదు. If people keep more money in their pockets and less money in banks, then C increases, capital C. Sorry, small c nana. But demand deposits undergo multiple expansion where currency in hand does not. Currency in hand does not multiply nana. 100 rupees will remain as 100 rupees. అదే బ్యాంక్లో వేసే కనుక త్రూ బ్యాంకింగ్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది, ఇట్ లీడ్ టు మల్టిప్లయర్. సో మనీ మల్టిప్లయర్ అండ్ మనీ సప్లయర్ నెగిటివ్లీ రిలేటెడ్ టు కరెన్సీ రేషియో. అంటే ఏంటి, మోర్ ద సి లెస్ ద మల్టిప్లయర్ అండ్ లెస్ ద మనీ సప్లై. ఇప్పుడు పైన చూడండి, when there is no excess reserves, what is the formula for money multiplier అంటే 1 plus c by r plus c అన్నాడు. అది స్మాల్ సి స్మాల్ ఆర్. స్మాల్ ఆర్ అంటే రిజర్వ్ రేషియో, రిజర్వ్స్ టు డిపాజిట్ రేషియో. స్మాల్ సి అంటే కరెన్సీ టు డిపాజిట్స్ రేషియో. దీని డెరివేటివ్ మీకు మీ మెయిన్ మెటీరియల్లో ఉంది. దీని డెరివేటివ్ నాన్న, ఈ రెండింటి డెరివేటివ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ రా చూస్తే కనుక మనీ సప్లై ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ డియా అండ్ హై పవర్డ్ మనీ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ సి ప్లస్ ఆర్. అదేనా ఇచ్చింది మీకు? ఈ రెండింటిని వాడు సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. వి నో దట్ స్మాల్ సి ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ సి బై డి అండ్ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ బై డియా. అంతేనారా? స్మాల్ ఆర్ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ బై డి. సో దీని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చురా అంటే క్యాపిటల్ సి ఈక్వల్ టు స్మాల్ సి ఇంటూ డి, అలాగే క్యాపిటల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ డి. సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ హియర్ నానా. సో సి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాను రా అంటే నేను స్మాల్ సి ఇంటూ డి ప్లస్ డి ఎం వస్తుంది. సో ఎం ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ డి కామన్ తీస్తే కనుక స్మాల్ సి ప్లస్ 1, స్మాల్ సి ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఓకే, ఇటువైపు చూస్తే కనుక హెచ్, హెచ్ క్యాపిటల్ సి అంటే ఏం చేస్తాను నేను స్మాల్ సి ఇంటూ డియా, స్మాల్ సి డి ఇంటూ డి ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ డి. సో హెచ్ ఏమవుతుంది, డి కామన్ తీస్తే స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ నానా. ఓకే, సో డి ఈక్వల్ టు హెచ్ బై స్మాల్ సి ప్లస్ స్మాల్ ఆర్. అంతేనారా? అంతేనా? దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా ఇప్పుడు. సో ఎం ఈక్వల్ టు డి ప్లస్ నేను రాస్తా హెచ్ బై స్మాల్ సి ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ స్మాల్ సి ప్లస్ 1. దీన్ని రీమాడిఫై చేస్తున్నా. ఎం ఈక్వల్ టు స్మాల్ సి ప్లస్ 1 బై స్మాల్ సి ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ హెచ్. నేను ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ చెప్పా, మనీ మల్టిప్లైర్ ఫార్ములా ఎం ఈక్వల్ టు మనీ స్టాక్ బై మానిటరీ బేస్ అని చెప్పేసి. దీన్నే మనం క్యాపిటల్ ఎం బై క్యాపిటల్ హెచ్ అని రాయొచ్చు. అంటే ఎం ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎం ఇంటూ హెచ్గా. ఇది ఇలాగే ఉంది కదా, ఎం ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎం ఇంటూ హెచ్. సో మనీ మల్టిప్లైర్ ఫార్ములా ఈజ్ స్మాల్ సి ప్లస్ 1 బై స్మాల్ సి ప్లస్ ఆర్. ఏంటి, వెన్ దెర్ ఆర్ నో ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ ఉంటే కనుక ఏమవుతుందిరా అంటే ఇదే సి ప్లస్ 1 బై స్మాల్ సి ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఈ, స్మాల్ ఈ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే. సో మనీ మల్టిప్లైర్కి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్, డిపెండింగ్ ఆన్ ది డేటా గివెన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఫార్ములా. ఓకేనా? అది స్మాల్ సి, దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ స్మాల్ సి, దిస్ ఈజ్ స్మాల్ ఆర్. ఎలాగో స్మాల్ ఆర్ ఇచ్చేసాడు, అది స్మాల్ సి అవుతుందాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ అండ్ మనీ సప్లై ఇచ్చాడు. ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనీ సప్లై అంటే ఎంఏగా, 1 బై రిజర్వ్ రేషియో అంటే మల్టిప్లయరేగా. రిజర్వ్స్ అన్నా హెచ్ అన్నా ఒకటే, ఇక్కడ రిజర్వ్స్ అన్నా హెచ్ అన్నా ఒకటే. ఇక్కడ రిజర్వ్స్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విత్ ఆర్బీఐ.
is called as reserve, nothing but H. Nothing but H. Different names పిలుస్తారు ఇక్కడ. మనీ స్టాక్ అన్నా, మానిటరీ బేస్ అన్నా, హై పవర్డ్ మనీ అన్నా, రిజర్వ్ మనీ అన్నా ఒకటే. ఇక్కడ రిజర్వ్ అంటే రిజర్వ్ మనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. సో ఆల్రెడీ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో సేమ్ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను నాన్న. హై పవర్డ్ మనీ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా మనీ సప్లై కూడా టు దట్ ఎక్స్టెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ గివెన్ దేర్. ఇక్కడ అజంప్షన్స్ తీసుకున్నాం. బ్యాంక్ డు నాట్ మెయింటైన్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ అంటే వచ్చిన మనీ వచ్చినట్టు ఎకానమీలో రిలీజ్ చేసేస్తారు. పీపుల్ డు నాట్ హోల్డ్ మోర్ కరెన్సీ. దట్ మీన్స్ ఎర్లియర్ డిపాజిట్స్ ఎంతైతే మెయింటైన్ చేస్తారు, ఇప్పుడు డిపాజిట్స్ అంతే పర్సంటేజ్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎక్కువ క్యాష్ ఏం హోల్డ్ చేయట్లేదు. దేర్ ఇస్ డిమాండ్ ఫర్ లోన్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కూడా లోన్స్ తీసుకుంటున్నాయి. అంటే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ లెండింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. లెండింగ్ కెపాసిటీలో డిక్రీజ్ అయితే ఏమీ లేదు నాన్న. సో ఈ అజంప్షన్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ హెచ్ automatically there will be change in money supply. This change will not be same, it will be more than that. అంతే ఏంటంటే మల్టిప్లయర్ ఉంటుంది. మల్టిప్లయర్ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతే కనుక చాలా సింపుల్, అర్థం కాకపోతే ఇబ్బంది. ఆర్బీఐ 1 రూపీ ఎకానమీ రిలీజ్ చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ నాట్ స్టే ద సేమ్, ఇట్ విల్ మల్టిప్లై బై మల్టిపుల్, ఇట్ విల్ మల్టిప్లై మోర్, ఇట్ విల్ బి మోర్ దాన్ వాట్ ఆర్బీఐ హ్యాస్ రిలీజ్డ్. సో 2 రూపీస్ కావచ్చు, 3 రూపీస్ కావచ్చు, 4 రూపీస్ కావచ్చు. అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందా అంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ 3 నానా, కమర్షియల్ బ్యాంక్, ఆర్బీఐ అండ్ పబ్లిక్. ఇచ్చింది అదే ఆడు. నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. మెయింటైన్ చేయాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తే ద డిఫరెన్స్ ఈస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. 25% is the required reserve, but bank is maintaining 28%. 3% is called as excess reserves. So excess reserves యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటో చెప్పాను నేను. వచ్చిన అమౌంట్ మొత్తం కూడా బ్యాంక్స్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్గా మెయింటైన్ చేస్తుంటే దెర్ విల్ బి నో చేంజ్ ఇన్ లెండింగ్ కెపాసిటీ, నో చేంజ్ ఇన్ మనీ మల్టిప్లయర్, నో చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై. సో అదే ఈ క్వశ్చన్. ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది, సింపుల్గా అర్థం అయిపోతుంది నాను. బ్యాంక్స్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తారు? ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ నాను. See, bank is worried that people may withdraw money one day or the other. When people start withdrawing money, obviously funds with banks decreases. When funds with banks decreases, their lending capacity decreases. It will affect their business adversely. అలాంటి సిచ్యువేషన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎక్సెస్ రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేస్తారు. బికాస్ బ్యాంక్స్ కాంట్ స్టాప్ పీపుల్ ఫ్రమ్ విత్డ్రాయింగ్ దేర్ మనీ. సో వాళ్ళు విత్డ్రా చేసినా సరే మన బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అంటే మన దగ్గర కొంత అమౌంట్ రిజర్వ్ పెట్టుకుంటే కనుక నిజంగా విత్డ్రావల్స్ పెరిగితే వీ కెన్ యూస్ దీస్ రిజర్వ్స్ టు క్యారీ ఆన్ అవర్ బిజినెస్ నార్మల్లీ. And just like people maintain certain amount of cash in hand for investment purpose, banks also want to maintain certain amount of cash for investment purpose. So వాళ్ళ దగ్గర రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడైనా మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ కనపడింది, ఎమ్మడి తీసుకెళ్ళి దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. బికాస్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఆర్గనైజేషన్. సో బయట మార్కెట్లో ఏమన్నా కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ వస్తే కనుక బ్యాంక్స్ ఏం చేసారా అంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే వెళ్ళి వాళ్ళని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అందర్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ టు దెమ్. ఆ 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. కాస్ట్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్, బెనిఫిట్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్, డిపాజిట్ మల్టిప్లయర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రిజర్వ్ రేషియో నథింగ్ బట్ 1/R. 1/R నాన్న. నెక్స్ట్ రా లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఇచ్చేసాడు. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఈ ఫార్ములాస్ని అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. థియరీ క్వశ్చన్ అయితే అడగట్లేదు కానీ డైరెక్ట్గా వేరియబుల్స్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఆడు హీస్ ఆస్కింగ్ us to find out one particular variable. దీని మీదైతే అడిగాడు కంటిన్యూస్ ఎగ్జామ్స్లో. సో జాగ్రత్త చూసుకోండి ఆ విషయం అనేది. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మనీ సప్లై అంటే M=C+Dనేగా. ఇది మానిటరీ బేస్ అంటే ఎమ్మా హెచ్చా? H=C+R. H=C+R. So small r అంటే reserve ratio, reserves by deposit, deposit multiplier, credit multiplier, money multiplier. It depends on reserve requirement. Money multiplier C+1/C+R. Excess is ఉన్నప్పుడు 1+C/R+E+C. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఫార్ములాస్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్ నానా. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ప్రాబ్లమ్స్ మీకు నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, చేస్తే సరిపోతుంది. మెయిన్ మెటీరియల్లో మీకు ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 and 5 ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఆ ప్రాబ్లంలో ఉంది. ప్రాబ్లం 4 నానా.
ఒక్కోసారి కరెన్సీ నోట్స్ అండ్ కాయిన్స్ పబ్లిక్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు. ఇవ్వకపోతే కనుక ఏం కన్సిడర్ చేయాలి, ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 4లో ఉంది, చూసుకోండి ఒకసారి అది. నెక్స్ట్ మానిటరీ పాలసీయా, చూడండి అన్న. మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్. మానిటరీ పాలసీ మీన్స్ పాలసీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ పాలసీ ఆఫ్ ఆర్బీఐ? Basically, it's a policy of Monetary Policy Committee. Policy means what? Set of rules and regulations to achieve an objective. Rules and regulations frame to achieve an objective. ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాము. సో ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తగ్గట్టు మనం పని చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక మనం ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేయొచ్చు. అసలు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమున్నాయి సార్? లుక్ ఎట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ నాన్న. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ, అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ షుడ్ బి ఇన్ కంట్రోల్. Next, adequate flow of credit to particular sectors, and sufficient amount of funds are to be made available in the economy so that there is increase in production. Productive sectors ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి sufficient amount of funds available చేయాలి. Next, economic growth. These are the objectives of monetary policy in India, Nana. Multiple objectives. Apart from these objectives, are there any other objectives? Rapid economic growth. There should be economic growth, but it should be rapid. Fast గా grow అవ్వాలి. Debt management. We should increase debt or decrease debt. అందుగా ఇండియాకి ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అని చెప్పేసి, ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్, బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి, ఎఫ్ఆర్బిఎం, ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ యాక్ట్? టు రెడ్యూస్ ద డెట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ బై 0.5% ఎవ్రీ ఇయర్. టు రెడ్యూస్ ద డెట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ బై 0. అంతేనా సార్? చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ నాన్న అది కంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. 0.5% అనేది చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్. ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ, అంటే మన డెట్ మీద డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. బట్ డెట్ ఏ విధంగా చేయాలి? ప్రీవియస్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సంవత్సరం 0.5% తగ్గాలి. అంటే నీ రెవెన్యూ అయినా పెరగాలి, నీ ఖర్చులైనా తగ్గాలి. నీ రెవెన్యూ అయినా పెరగాలి, లేకపోతే నీ ఖర్చులైనా తగ్గాలి. ఆ తగ్గించుకుంటూ వెళ్తేనే మన ఎకానమీ స్ట్రాంగ్గా గ్రో అవుతుంది. సో డెట్ మేనేజ్మెంట్. మోడరేట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి మోడరేట్గా ఉండాలి, అంటే స్టేబుల్గా ఉండాలి, ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండకూడదు. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ స్టెబిలిటీ ఉందా? ఎంత ఈరోజు రికార్డ్ అనుకుంటా 82.6 టచ్ అయ్యింది, బట్ స్టేబుల్ అవుతుంది. 5 సరే 4 వేసుకో, 4.7 4.5 వేసుకో. ఎవరన్నా బయట ఉండి డబ్బులు తెప్పించుకోండి. $1 ఈక్వల్ టు 82 రూపీస్. 45 పైసా గవర్నమెంట్ తప్పేసినా సరే 82 రూపీస్. 79, 77, 78 నుంచి డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అయింది. ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ ఆగిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఇంటర్వెన్షన్. ఆర్బీఐ కనుక కళ్ళు మూసుకుందంటే కనుక అది 86, 89, 90 కూడా టచ్ చేస్తుంది అన్న త్వరలో. మార్చ్ ఎండ్ కల్లా ఏం యాక్షన్ తీసుకోకపోతే కనుక 90 టచ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది. మెల్లిమెల్లిగా రోజుకి 10 పైసలు పెరిగినా చాలుగా. 90 అవ్వకపోయినా సరే 85, 86 వెళ్ళినా సరే వర్స్ట్ కేస్ సినారియో. ఏమవుతుంది సార్ ఇలా రూపీ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటే? ఎఫ్డిఐ పడిపోతుంది. ఎఫ్డిఐ పడిపోయిందిరా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గిందంటే ప్రొడక్టివిటీ తగ్గుతుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ yet రెడీ టు యాక్సెప్ట్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. రూపీ తగ్గట్లా, డాలర్ పెరుగుతుంది అంతే. నేను చెప్పింది కాదు నాన్న అది. లెట్ us hope that it is true. Let us hope that it is true. దానికి మనాళ్ళు మౌలాళ్ళ మీమ్స్ మామూలుగా బదలడం అన్నమాట. నేను ఫెయిల్ అవ్వాల, నా ఫ్రెండ్స్ పాస్ అయ్యారు అంతే. వచ్చింది అది మీమ్ వచ్చిందన్నమాట. ఒక స్టూడెంట్ అంటూ ఉంటాడు నాన్నతో, నాన్న నేను ఫెయిల్ అవ్వలేదు, మా ఫ్రెండ్స్ పాస్ అయ్యారు. నాన్న కొట్టంగా అని నీ ఎఫ్ఎం చెప్తే మాత్రం నమ్ముకుంటారు, నేను చెప్తే మాత్రం మా నాన్న ఒప్పుకోవట్లేదు. ఎఫ్ఎం అంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. చెప్పంగానే అందరూ ఒప్పుకుంటారు, నేను చెప్తే మాత్రం మా నాన్న కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు. It's called perspective, looking at the things in a different way. Let us hope that it is true. ఏదో కండిషన్స్ మూలంగా ఇలా రూపీ వాల్యూ ఫాలో అవుతుందంటే నాట్ అట్ ఆల్ ఇష్యూ నానా. బట్ చూద్దాం అసలు ఎంతవరకు నిజము కాదని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ బీఓపీ అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతాం. పార్ట్ ఆఫ్ దట్ నా రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ బేసికలీ. ఓకే. ఎక్స్ప్లిసిట్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటంటే, అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా విల్ స్పెసిఫికలీ ఫోకస్ ఆన్ సర్టెన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇవి అందరికి ఉండే, అన్ని సెంట్రల్ బ్యాంక్స్కి ఉండే. బట్ ఇండియా లాంటి కంట్రీకి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కంపేర్ చేస్తే ఇంకా కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఏంట్రా అంటే
Explicit objectives ante objectives which developing countries will focus on. First, economic growth, adequate flow of credit to productive sectors, moderate long term. Next, creating efficient market for government securities. Creating efficient market ante creating demand for government securities. SLR lo em cheppanu nenu, bank has to maintain reserves with bank itself in 3 forms. Enti adi? Cash, gold or government. అంటే ఆర్బీఐ ఆ రూల్ పాస్ చేయడం మూలంగా ఏమైందిరా అంటే ఇట్ క్రియేటెడ్ డిమాండ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఆర్బీఐ ఏం చెప్పింది, ఇఫ్ ఎ బ్యాంక్ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ఎస్ఎల్ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ఐదర్ ఇన్ క్యాష్, గోల్డ్ ఆర్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. క్యాష్, గోల్డ్ ఆర్ స్కేర్స్, దట్స్ వై బ్యాంక్స్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. సో ఈ రూల్ పెడతాం మూలంగా ఆటోమేటికలీ ఆర్బీఐ హస్ క్రియేటెడ్ డిమాండ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. సో ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ కమ్స్ టు ద మార్కెట్ టు సెల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, బ్యాంక్స్ ఆర్ ది ఫస్ట్ పీపుల్ టు పర్చేస్ దోస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. Creating efficient market for government securities. Demand anamata. So monetary transmission mechanism. What do you mean by transmission mechanism? How effect gets transmitted from one person to another person. Person anagani from one variable to another. Ante interest rate change cheste ultimate ga output employment ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే లోన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తే కనుక బారోయింగ్స్ పెరుగుతాయి. బారోయింగ్స్ పెరిగినరా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగిందిరా అంటే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, అవుట్పుట్ కూడా పెరుగుతుంది. అలా మాట్లాడతాం. అంటే ఒక వేరియబుల్ చేంజ్ చేయడం మూలంగా మిగతా వేరియబుల్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం. ఓకే, సో దాని గురించి చూడండి నాన్న. ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆర్ ఛానల్ త్రూ విచ్ చేంజ్ ఆఫ్ మానిటరీ అగ్రిగేట్స్ ఎఫెక్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్, ప్రైసెస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఒక వేరియబుల్ చేంజ్ చేయడం మూలంగా ప్రొడక్ట్, ప్రైసెస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ నాన్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఛానలా. అకార్డింగ్ టు కీన్స్, డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మానిటరీ పాలసీ ఇంక్రీజెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రైసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై. ప్రైసెస్ ఎందుకు పెరిగినారా? బికాస్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ హై. అవునా కదా? డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వి సఫర్, డ్యూరింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ వి సఫర్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్లేషన్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ అంటే ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ వేస్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ హై. Obviously, when our income is high, we are not going to stay idle. We are going to demand more, Nana. When demand increases, prices also increases. Now, in order to reduce the prices, we have to control the demand. To control the demand, we have to reduce the income. So, what RBI does? It will increase the interest rates. Interest rates perige koddi automatically borrowings decreases, income decreases, demand also decreases. Ade maatladagadu. Adi consumer point of view. ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంతే. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగే కొద్దీ బారోయింగ్స్ తగ్గుతాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది, ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంది, ఇన్కమ్ తగ్గుతుంది. ఇన్కమ్ తగ్గే కొద్దీ డిమాండ్ తగ్గుతుంది, ప్రైసెస్ కూడా తగ్గుతాయి. ఎలా అయినా మాట్లాడచ్చు. ఫాలో అవుతున్నారా? సో ఇక్కడ వచ్చా చూడండి నాన్న. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజెస్, నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ లోన్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ బారోయింగ్స్ నాన్న. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫాల్స్. ఇట్ లీడ్స్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ inflation. This is called as contractionary monetary policy. Policy taken to reduce the amount of money in an economy is called as contractionary monetary policy. Policy taken to increase the amount of money in an economy is called as expansionary monetary policy. Contractionary monetary policy is taken in expansion phase, and expansionary monetary policy is taken in contraction phase or recession phase. Next, during recession, interest rate decreases automatically. Cost of capital decreases, borrowings increases. Borrowings increase అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్, కన్సంప్షన్, ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. ఓకే, సేమ్ అన్నిటికీ అంతేనా. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఛానల్. ఎప్రిసియేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఐడియా ఉందా? ఎప్రిసియేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ రూపీయేగా. సో వెన్ దేర్ ఈస్ ఎప్రిసియేషన్ ఆఫ్ హోమ్ కరెన్సీ, ఎక్స్పోర్ట్స్ డిక్రీజెస్, ఇంపోర్ట్స్ ఇంక్రీజెస్. Exports become costlier, imports cheaper. So net exports fall. Exports తగ్గినాయి అంటే అవుట్పుట్ తగ్గుతుంది. అవుట్పుట్ తగ్గింది అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా తగ్గుతుంది. అంటే ఒక వేరియబుల్ చేంజ్ అవడం మూలంగా ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి చూడండి. దీన్ని ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం. హౌ ది ఎఫెక్ట్ గెట్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ వేరియబుల్ టు అనదర్ వేరియబుల్. అగైన్ రూపీ వాల్యూ డిప్రిసియేట్ అంటే ఇప్పుడు డిప్రిసియేషనే అవుతుంది, బట్ ఇది అన్కంట్రోల్డ్ డిప్రిసియేషన్. అది డిప్రిసియేషన్ అంటే రోజుకి 3 పైసా 4 పైసా తగ్గడం వేరు. కొంతకాలం తగ్గుతుంది, కొంతకాలం స్టేబుల్ మళ్ళీ తగ్గుతుంది, అది వేరు నాన్న. ఇక్కడ ప్రతిరోజు తగ్గుతుంది కదా. సో డిప్రిషియేట్ అవుతే ఏమవుతుంది? ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్ చీపర్, ఇంపోర్ట్స్ బికమ్ కాస్ట్లియర్. సో నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎక్స్పోర్ట్స్ చీప్ అయినంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి, ఇంపోర్ట్స్ కాస్ట్లీ అయితే ఇంపోర్ట్స్ తగ్గుతాయి. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్.
నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ రైజెస్. ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగినట్టు డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది. క్రెడిట్ ఛానల్, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. డ్యూరింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్ విల్ దేర్ బి మోర్ ఇన్కమ్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ ఆర్ లెస్ ఇన్కమ్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ? More income in an economy. It leads to inflation. No, kada nana. So RBI needs to reduce the income of the people. So what RBI will do? It will sell government securities in the market. RBI will sell government securities in the market. So automatically banks start purchasing government securities. Nana. Automatically when banks start purchasing government securities, funds with banks. When funds with banks decreases, lending capacity decreases. Lending capacity decreases, then investment, consumption, expenditure decreases. Automatically output employment అనేది తగ్గుతుంది. Banks credit falls, investment, output, employment all declines, leading to contractionary monetary policy. Next, during recession, the objective of RBI is to increase the money. So what RBI will do? It will start purchasing government securities from banks. When RBI starts purchasing government securities from banks, the money with the banks increases. Lending capacity of banks increases. Investment of firms increases. Production increases. Employment also increases. Called as expansionary monetary policy. Concept అర్థం అవుతే కనుక సింపుల్గా లింకప్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే. అర్థం కాకపోతే కనుక ఏమీ రాయలేదు. నెక్స్ట్ నాన్న, ఫోర్త్ వన్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఛానల్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఛానల్ అంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ నాన్న, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ both the P&L account as well as balance sheet. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగింది అనుకున్నాను, ఆటోమేటికలీ ఇంట్రెస్ట్ బర్డన్ పెరుగుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ బర్డన్ పెరిగిందంటే ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ యూ ఎర్న్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది మనీ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ డెట్. సో ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేయలేవు. ఇది వన్ ఆస్పెక్ట్. అర్థమైందారా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగే కొద్దీ ఇంట్రెస్ట్ బర్డన్ పెరుగుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ బర్డన్ పెరిగిందా అంటే నువ్వు ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసినా సరే మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాఫిట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ సర్వీసింగ్ ఆర్ ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. సో నీ ఎర్నింగ్స్ ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోతాయిగా. ఇట్ విల్ నాట్ బి సఫిషియంట్ ఫర్ ఇన్వెస్టింగ్. పోనీ బయట నుంచి పారో చేద్దాం అంటే ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగిందో నాన్న డెట్ బర్డన్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్ అపియర్స్ టు బి వీక్. సో నో న్యూ ఇన్వెస్టర్ విల్ బి విల్లింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. నో న్యూ ఇన్వెస్టర్ విల్ బి విల్లింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. సో ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఏంట్రా అంటే నీ ప్రాఫిట్స్ తగ్గుతాయి. లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంట్రా అంటే డెట్ బర్డన్ తగ్గితే కానీ ఇన్వెస్టర్ ఏమంటాడు, ముందు ఆ డెట్ని తగ్గించుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేద్దాము, అంతవరకు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే పెద్ద కంపెనీస్ ఏం చేస్తారా అంటే వాళ్ళు డెట్ బర్డన్ తగ్గించుకుని ట్రై చేస్తారు. ఎందుకురా అంటే దే ఫైండ్ హార్డ్ టు అట్రాక్ట్ న్యూ ఇన్వెస్టర్స్. దే ఫైండ్ ఇట్ వెరీ వెరీ హార్డ్ టు అట్రాక్ట్ న్యూ ఇన్వెస్టర్స్. సో ఇక్కడ ఆ మాట మాట్లాడుతాం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఛానల్లో. డైరెక్ట్లీ రెడ్యూసెస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్స్, ఇండైరెక్ట్లీ రెడ్యూసెస్ క్యాపిటలైజ్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా అడ్వర్స్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. స్టాండర్డ్ అసెట్ ప్రైస్ ఛానల్ అన్నాడు. ఇంక్రీజ్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బికమ్ మోర్ అట్రాక్టివ్ దాన్ ఈక్విటీస్. సాధారణంగా కంపెనీస్ ఏంట్రా అంటే దే రైజ్ క్యాపిటల్ మోర్ బై ఈక్విటీ లెస్ బై డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, ఫాల్ ఇన్ ఈక్విటీ ప్రైసెస్. సో ఎప్పుడైతే బాండ్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగిందో పీపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ షేర్స్ దే విల్ బి విల్లింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బాండ్స్. సో డిమాండ్ ఫర్ షేర్స్ తగ్గుతుంది. మీకు అర్థమవుతుందారా? ఈక్విటీ షేర్స్, బాండ్స్. బాండ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగిందిరా అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్ పీపుల్ విల్ బి విల్లింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బాండ్స్. So demand for equity shares decreases. When demand for equity shares decreases, market price of equity shares falls. Market price of equity share fall అయిందంటే wealth of existing shareholders decreases. పేపర్లో చూస్తూ ఉంటారు సో అండ్ సో జుంజున్ వాళ్ళకి రోజుకి ఇన్ని వేల కోట్ల లాస్ వచ్చిందని చెప్పేసి. స్టాక్ మార్కెట్ కొలాప్స్ పోయారు పాప ఆయన. అమ్మా ఇది చెప్పావు. ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ అయింది, కొత్తగా ఎయిర్లైన్స్ లాంచ్ చేశారు కదా, ఆకాశగా ఆకాశ. సరే చూద్దాం, లాంచ్ చేశారు, ఒక ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యింది, ఎమ్మటే ఆయన పాపం కాలం చేశారు. ఫ్లైట్ చూడాలనుకున్నారు, నా సొంత ఎయిర్లైన్స్ 33% స్టేక్ అనుకుంటాను దానిలో, 30% 33%. సరే పేపర్లో చూస్తూ ఉన్నాం అప్పుడప్పుడు డేకి ఇంత లాస్ వచ్చింది చెప్పేసి. దరిద్రులు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు చెప్పడు, లాస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం చెప్తారు. ఈ ఒక్క రోజులోనే ఆయనకి ఇన్న 1000 కోట్లు పోయింది. 1000 కోట్లు పోయిందంటే ఎంత సంపాదించుంటాడు? రే రే రే
కొంతకాలం. అరే ఆగరా నువ్వు, నీ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడు. సరే, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఛానల్ నా లాస్ట్ది. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఛానల్ అంటే ఏంట్రా అంటే బేసింగ్ ఆన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆల్సో ది ప్రైస్ ఆఫ్ ది షేర్స్ విల్ గెట్ ఫ్లక్చువేటెడ్ ఆటోమేటికలీ, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అవుట్పుట్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇచ్చాడు, దానిలో మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నాన్న. ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే స్ట్రక్చర్, అంటే హౌ యూ వాంట్ టు డూ థింగ్స్ సో దట్ యూ కెన్ అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. అసలు నువ్వు ఎలా చేయాలనుకుంటున్నావు, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి సో దట్ యూ కెన్ అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్, దాని గురించి మాట్లాడు. చూసింగ్ అన్ ఆపరేటింగ్ టార్గెట్, చూసింగ్ ఇంటర్మీడియట్ టార్గెట్, చూసింగ్ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఆ టార్గెట్స్ని అచీవ్ చేయాలంటే కనుక ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడాలి. ఆపరేటింగ్ టార్గెట్ అంటే ఏంటి సార్? ది టార్గెట్స్ ఆర్ ది వేరియబుల్స్ విచ్ ద ఆర్బీఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఆర్బీఐ ఏ వేరియబుల్స్ని అయితే డైరెక్ట్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతుందో దాన్నే మనం ఆపరేటింగ్ టార్గెట్స్ అంటాము. ఈ క్వశ్చన్ దీనిలో చదవటం కన్నా మీరు మెయిన్ మెటీరియల్ చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. మరి ఇంటర్మీడియట్ టార్గెట్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఆర్బీఐ ఏ వేరియబుల్స్ని అయితే ఇండైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో దాన్నే మనం ఇంటర్మీడియట్ టార్గెట్స్ అంటాం. ఆర్బీఐ కొన్ని వేరియబుల్స్ని డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేయగలుగుతుంది అంటే ఏంటి సార్? రిజర్వ్ మనీ ఆర్బీఐ డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేయగలుగుతుందో, అర్థం ఉందా లేదా? షార్ట్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆర్బీఐ డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేయగలుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ టార్గెట్స్. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్, రిజర్వ్ మనీ, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం మూలంగా వేరే వేరియబుల్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, అవన్నీ కూడా ఇంటర్మీడియట్ టార్గెట్స్. అసలు ఆపరేటింగ్ టార్గెట్ అయినా కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ టార్గెట్ అయినా కావచ్చు, ఎఫెక్ట్ చేయాలంటే కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలి. వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవైలబుల్ టు ది ఆర్బీఐ టు ఎఫెక్ట్ దీస్ టార్గెట్స్? కింద ఇచ్చారు డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే డైరెక్ట్గా ఆర్బీఐ కంట్రోల్ ఉండే ఏంట్రా? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, క్రెడిట్ టు ప్రయారిటీ సెక్టార్స్, అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఇన్ జనరల్లీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ మార్కెట్ డిటర్మిన్డ్, బట్ సమ్టైమ్స్ ఆర్బీఐ విల్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ ఫిక్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్. దాన్ని మనం అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటాం. అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ టు ప్రయారిటీ సెక్టార్స్ అంటే ఏంట్రా అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ 3 సెక్టార్స్ యాజ్ ప్రయారిటీ సెక్టార్స్. 3 సెక్టార్స్ని ప్రయారిటీ సెక్టార్స్గా ఐడెంటిఫై చేసింది. కంట్రీ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఈ 3 సెక్టార్స్ డెవలప్ అవ్వాలి. ఎక్స్పోర్ట్స్, అగ్రికల్చర్, ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్. ఎక్స్పోర్ట్స్, అగ్రికల్చర్, ఎక్స్పోర్ట్స్, ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్. ఈ 3 సెక్టార్స్ డెవలప్ అవుతే కనుక ఇండియా ఖచ్చితంగా డెవలప్ అవుతుంది. మనం డెవలప్ అవ్వాలంటే ఈ 3 సెక్టార్స్కి సఫిషియెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? ఆర్బీఐ. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, రెపోస్ అంటే రెపో అండ్ రివర్స్ రెపో రెండు వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడే చూసాం కదా, ఆర్బీఐ సెల్లింగ్ సెక్యూరిటీస్ టు ది బ్యాంక్, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ, ఎంఎస్ఎఫ్ అంటుందానే, మార్జినల్స్ ఎంఎస్ఎఫ్ ఫెసిలిటీ, మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. రెపోస్ మీకు ఎల్ఏఎఫ్లో వస్తాయి, లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ. ఎంఎస్ఎఫ్ అంటే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాత చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ మార్కెట్ బేస్డ్ డిస్కౌంటింగ్ విండో. ఓకే, సో ఫస్ట్ చూడండి సిఆర్ఆర్. సిఆర్ఆర్ మనకు తెలిసిందిగా, సిఆర్ఆర్ అంటే ఏంటో, సర్టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యువర్ డిపాజిట్స్ ఇట్ టు బి మెయింటైన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ విత్ బ్యాంక్ విత్ ఆర్బీఐ. అండ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఆర్బీఐ విల్ మెన్షన్ వాట్ ఈస్ దట్ పర్సెంటేజ్. ఆర్బీఐ చెప్తుంది ఎంత పర్సెంటేజ్ మెయింటైన్ చేయాలి. సిఆర్ఆర్ పెరిగే కొద్దీ లెండింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. ఆటోమేటిక్గా మనీ సప్లై అనేది తగ్గుతుంది. ఓకేనా? సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఆర్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎస్ఎల్ఆర్, banks are required to maintain certain percentage of their deposits in the form of liquid assets. ఆ లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్? క్యాష్, గోల్డ్ ఆర్ అన్ఎన్కంబర్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అన్ఎన్కంబర్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే డెట్ ఫ్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ కొల్లాటరల్ ఫ్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అంటే ఒక చోట ఆల్రెడీ కొల్లాటరల్ పెట్టి మళ్ళీ దాన్ని ఎస్ఎల్ఆర్లో చూపించకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి డెట్ ఫ్రీ, ఇట్ షుడ్ బి కొల్లాటరల్ ఫ్రీ. ఓకే, సో క్యాష్, గోల్డ్ ఎలాగో స్కేల్స్ కాబట్టి బ్యాంక్స్ ట్రై టు మెయింటైన్ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. అండ్ ఇందాక మనం ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ చదువుకున్నాం, గుర్తుందా లేదా? ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ సిఆర్ఆర్లో మెయింటైన్ చేస్తారా, ఎస్ఎల్ఆర్లో మెయింటైన్ చేస్తారా? రీజన్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు సిఆర్ఆర్లోనే మెయింటైన్ చేయొచ్చుగా. సిఆర్ఆర్ ఆర్బీఐ దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఒకసారి డబ్బులు వెళ్ళిరా అంటే దేవుడి హుండీ లాంటిది, తిరిగి రావడం కష్టం. ఇచ్చేసుకున్న డబ్బులు అంటే కనుక నువ్వు చాలా కాలం బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, ఎలాగో సిఆర్ఆర్ మెయింటైన్ చేయాలి, నా దగ్గరే మెయింటైన్ చేయంటుంది ఆర్బీఐ. సో ఏమన్నా ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మనం ఎస్ఎల్ఆర్లోనే మెయింటైన్ చేస్తాం, సిఆర్ఆర్లో మెయింటైన్ చెయ్యము.
ఎందుకంటే మనకు అవసరమైనప్పుడు తీసుకు వాడుకోవాలంటే పెద్దసారి ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్తాం మనం. SLR మన దగ్గర ఉంటుంది కదా. బ్యాంక్స్ హావ్ టు మెయింటైన్ SLR విత్ దెమ్సెల్వ్స్ నాన్న. సో ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ SLR. ఓకే, సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. నెక్స్ట్ నాన్న, సరే ఇఫ్ బ్యాంక్స్ ఫెయిల్ టు మెయింటైన్ CRR అండ్ SLR, RBI విల్ ఇంపోజ్ ఏ హెవీ పెనాల్టీ ఆన్ దెమ్. చాలా హెవీ పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ. లిక్విడిటీ అంటే ఏంటి? మనీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ మీనింగ్ ఏంటి? That means as and when required, bank can adjust money with RBI. If there is shortage of money with banks, it can get adjusted with RBI. That means banks can borrow from RBI. And if banks have excess of money, it can deposit that money with RBI. సో నీ దగ్గర షార్టేజ్ ఉన్న ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి బారో చేయొచ్చు, నీ దగ్గర ఎక్సెస్ ఉన్న ఆర్బీఐలో డిపాజిట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా నువ్వు మనీని అడ్జస్ట్. అందుకే లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ. దిస్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్ June 2000 నాన్న. June 2000 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. అంటే అంతకుముందు ఏంటి సార్? బ్యాంక్ రేట్. అంతకుముందు అంతా కూడా బ్యాంక్ రేటే సార్. బ్యాంక్ రేట్కి LAFకి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? బ్యాంక్ రేట్ లాంగ్ టర్మ్, LAF షార్ట్ టర్మ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అంటే June 2000 ముందంతా కూడా బ్యాంక్ రేట్ యూస్ చేసేవాళ్ళం. బ్యాంక్ రేట్ యూస్ టు బి ఏ పాలసీ రేట్. బట్ ఫ్రమ్ June 2000 ఆన్వర్డ్స్, bank rate became a insignificant rate or dormant rate, and all rates are connected to LAF, especially repo rate. అంటే రెపో రేట్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ అన్ని రేట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. అసలు రెపో అంటే ఏంటి సార్? రివర్స్ రెపో అంటే ఏంటి సార్? when banks are facing shortage of funds, what they do is that they borrow with RBI by keeping government securities as collateral with RBI. అరే మన డబ్బులు వస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? బ్యాంక్ నుంచి బారో చేస్తాం. ఎలా చేస్తాము? ఏదో ఒకటి వాడి దగ్గర తాకట్టు పెట్టాలి లేదా నాన్న? The same principle is applicable to banks also. If banks are in need of money, they can borrow from RBI by keeping something as collateral. And banks will enter into an agreement with RBI stating that after 1 day or a maximum of 14 days, I will repay you the principal and interest and purchase these government securities again from you. బ్యాంక్ ఏం చెప్తుంది? 1 day తర్వాత లేకపోతే 7 days తర్వాత మ్యాక్సిమం 14 days తర్వాత, 14 days నాడుకి నీ దగ్గర నుంచి ఏదైతే బారో చేశానో అది రీపే చేసి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాను. నీ దగ్గర ఉన్న గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని మళ్ళీ పర్చేస్ చేస్తాను. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్స్ ఆర్ పేయింగ్ టు RBI is called as repo rate. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో when it comes to repo rate, who is borrowing? RBI, banks ఆ? అరే when it comes to repo rate, who is borrowing రా? మళ్ళీ చెప్పించేస్తున్నా చూడండి నాన్న. బ్యాంక్ డబ్బులు అవసరమై RBI దగ్గర నుంచి బారో చేసింది. బ్యాంక్ ఏం చెప్తుంది? ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ రాస్తుంది అన్నమాట. అయ్యా నాకు అవసరమైన దగ్గర బారో చేశాను బై సెల్లింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ బై కీపింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ as collateral with you. 1 day తర్వాత 7 days తర్వాత ఇలా మ్యాక్సిమం 14 daysకి నీ దగ్గర నుంచి ఎంతైతే బారో చేశానో అదంతా రీపే చేస్తా విత్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ ఐ విల్ టేక్ మై గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ యూ అని బ్యాంక్ చెప్పింది. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? ఎవరు బారో చేస్తున్నారు? బ్యాంక్ బారో చేస్తుంది. ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు? బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ బై బ్యాంక్ టు RBI is called as repo rate. మీరు ఇక్కడ 1 day, 7 days, 14 days అన్నారేంటి సార్? బారోయింగ్స్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఏనా? మ్యాక్సిమం ఏంటంటే పీరియడ్ 14 days. దానికన్నా ఎక్కువ కావాలంటే యూ కాంట్ బారో అండర్ రెపో. సాధారణంగా బ్యాంక్స్ 1 day అడ్జస్ట్మెంటే చేస్తాయి నాన్న. సో ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే రెపో అని చెప్పేసి ఇచ్చారు చూడండి నాన్న. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫెసిలిటీ ఎక్స్టెండెడ్ బై RBI టు షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అండ్ ప్రైమరీ డీలర్స్ టు అవైల్ లిక్విడిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆన్ ద ఓవర్నైట్ బేసిస్. ఓవర్నైట్ బేసిస్ అంటే డైలీ బేసిస్. ఓవర్నైట్ బేసిస్ అంటే డైలీ 24 hours టైం. ఓకే, అంటే ఇవాళ బారో చేస్తే రేపు ఇదే టైం కానీ నువ్వు రీపే చేసేయాలి. ఓకే, అగెయిన్స్ట్ కొలాటరల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. సో నువ్వు బారో చేయి. RBI is giving an option to bank to borrow money, but you have to keep something as collateral. That something is nothing but government securities. So LFE is led at a fixed time on daily basis on all working days except Saturday. Saturdays ఎలా అంటున్నానా? LF consists of overnight and term. Overnight and daily basis, term అంటే 7 days or maximum 14 days, 2 weeks అంతే. దానికన్నా ఎక్కువ టైంకి నువ్వు బారో చేయలేవు. కింద ఇచ్చేసారు చూడండి 14 days or 7 days అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ రెపో ఉంది, రివర్స్ రెపో ఉంది. రెపో అంటే బ్యాంక్ బారోయింగ్ ఫ్రమ్ RBI
రివర్స్ రెపో అంటే ఆర్బీఐ బారోయింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెపో రేట్ బ్యాంక్స్ పే ఇంట్రెస్ట్ టు ఆర్బీఐ. In case of reverse repo rate, RBI pays interest to banks. Same process, rules change होते हैं अंते. Same process, rules change होते हैं. సార్ ఆర్బీఐ బారో చేయటం ఏంటి చండాలంగా? అవసరం లేకపోయినా బారో చేస్తుంది. ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకున్నానా, లెండింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా పెరిగే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, అందుకు అవసరం లేకపోయినా బారో చేస్తుంది. ఆర్ గవర్నమెంట్ ఉంది కనుక గవర్నమెంట్కి అవసరమైనప్పుడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ విల్ బారో ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్. ఓకే, ఆన్ షార్ట్ టర్మ్ బేసిస్ అనమాట. సో రీపర్చేజ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, అలాగే రివర్స్ రెపో ఇచ్చాడు. రెపో ఆర్ రివర్స్ రెపో నాన్న క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. రెపోస్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? ఫండ్స్ విత్ బ్యాంక్స్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? రెపో పెరిగితే ఫండ్స్ విత్ బ్యాంక్స్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? సగం మందికి ఇంకా క్లారిటీ లేదు రెపో అంటే ఏంటో, ఎత్తుక్కుంటున్నారు. So who is borrowing Nana? Bank is borrowing from RBI by keeping government securities as collateral. ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందా అంటే ఆఫ్టర్ 1 day or 7 days ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది ఆర్బీఐకి and will take back the government securities from RBI. This interest is called as repo rate. Okay, reverse repo lo roles reverse hotai. RBI will borrow funds from banks. Reverse repo, RBI bank. RBI is borrowing short term funds. RBI is borrowing short term funds by keeping government collateral. ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది దాని తర్వాత నాన్న ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్కి పే చేసి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ తీసుకుంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ని మనం ఏమంటారా అంటే రివర్స్ రెపో రేట్ అంటాం. సరే రెపో చూడండి ఒకసారి. రెపోలో బ్యాంక్స్ దగ్గర ఫండ్స్ పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా? అమ్మా ఫండ్స్ పెరుగుతాయి. సో రెపో రేట్ మూలంగా ఏమవుతుందిరా అంటే రెపో మూలంగా ఫండ్స్ విత్ బ్యాంక్స్ ఇంక్రీజెస్. మనీ సప్లై ఇంకా లెండింగ్ కెపాసిటీ ఏం రాయట్లా. లెండింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బారోయింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మనీ సప్లై మల్టిప్లైర్ అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. రివర్స్ రెపోలో ఏమవుతుంది? రివర్స్ రెపోలో ఏమవుతుందన్న బ్యాంక్ దగ్గర ఫండ్స్ తగ్గుతాయి, ఎందుకంటే ఆర్బీఐ ఇస్ బారోయింగ్ కదా. సో బ్యాంక్ దగ్గర ఫండ్స్ తగ్గుతాయి, ఆటోమేటిక్గా మనీ సప్లై కూడా తగ్గుతుంది. అన్న ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే వాడు క్లియర్గా. రెపో ఆపరేషన్స్ ఇంజెక్ట్ లిక్విడిటీ ఇంటూ ది బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. రెపో మూలంగా బ్యాంకుల ఫండ్స్ బాగా పెరుగుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ రివర్స్ రెపో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందా? ఇట్ అబ్జార్బ్స్ లిక్విడిటీ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాలసీ రేట్. వాట్ యు మీన్ బై పాలసీ రేట్? ద రేట్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ అదర్ రేట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలసీ రేట్. పాలసీ అంటే ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ పాలసీ అంటే ఇంపార్టెంట్. ద రేట్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ అదర్ రేట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలసీ రేట్. ఆఫ్టర్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ LAF, repo rate became policy rate. రెపో రేట్ బికేమ్ పాలసీ రేట్. అంటే రెపో రేట్ చేంజ్ చేయగానే ఎకానమీలో ఉన్న అన్ని ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అవే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంతకుముందు ఆర్బీఐ ఏం చేసేదిరా అంటే ప్రతి రేటు చేంజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళేది. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేసిందిరా అంటే అన్ని ఫిక్స్డ్ మార్జిన్తో రెపో రేట్కి లింక్ చేసింది. అన్ని ఫిక్స్డ్ మార్జిన్ రెపో రేట్ అంటే మనకు ఉన్నాయి 3 రేట్స్ నాన్న బేసిక్గా. MSF రేట్ ఒకటి, MSF రేట్, దీని మధ్యలో దీని కింద ఉండేది రెపో రేట్, దీని కింద ఉండేది రివర్స్ రెపో రేట్. MSF అంటే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ వస్తుంది, ఈ క్వశ్చన్లోనే వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఆర్బీఐ ఏం చేసిందిరా అంటే ఏ రేట్కి ఆ రేట్ సపరేట్గా పెట్టేది, సపరేట్గా ఫిక్స్ చేసేది. ఇప్పుడు ఏం చేసిందిరా అంటే ఆల్ దీస్ రేట్స్ ఆర్ ఫిక్స్ రేట్ మార్జిన్ నానా.
ఆ లింక్డ్ ఎట్ ఫిక్స్డ్ మార్జిన్ టు రెపో రేట్ అంటే ఏంటి, ఎంఎస్ఎఫ్కి రెపోకి 1% గ్యాప్ ఉంటుంది, రెపోకి రివర్స్ రెపోకి 1% గ్యాప్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ అంటాను నేను. సో ఇది 5%, ఇది 4%, ఇది 3% అయినా. ఒకవేళ ఆర్బీఐ ఇంక్రీజ్డ్ రెపో ఫ్రమ్ 4 to 5% అనుకున్నాను, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందిరా అంటే ఇది 6% అయిపోతుంది, ఇది 4%. ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతాయి. That means all rates in the economy are linked to repo rate. So it is the most important. That's why it's called as policy rate. So RBI యొక్క పాలసీ రేట్ చేంజ్ చేస్తే చాలు, అన్ని రేట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి కిందదే ఇచ్చాడు. ఇది ఇండియా ఫిక్స్డ్ రెపో రేట్ కోటెడ్ ఫర్ ఫారెన్ sovereign securities. Sovereign అంటే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. Repo rate quoted for government securities in overnight segment of LAF is called policy rate. So banks ఏవైతే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ పెట్టి అమౌంట్ బారో చేస్తుందో దాన్నే మనం రెపో అంటాం. సో ఆ రెపో మీద ఆర్బీఐ ఎంతైతే ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తుందో దాన్నే మనం రెపో రేట్ అంటాం, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పాలసీ రేట్. రెపో రేట్ని పాలసీ రేట్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఎల్ఏఎఫ్ అంటే రెపో రివర్స్ రెపోనే కదా నాన్న. సో ఈ ఫోకస్ ఆన్ రెపో బేసికలీ. Under repo, banks can borrow from RBI to the maximum extent of how many days? 14 days. 14 days borrow cheyga. Next, whatever the money that is borrowed under LAF, if it is not sufficient, then banks can borrow under MSF. Actually, entra ante, if a bank wants to borrow under LAF, they have to borrow in multiples of 5 crores. అంటే 5, 10, 15 అలా బారో చేయాలి, కానీ 6 crores బారో చేయలేము. మరి అప్పుడు నీకు కావాల్సిన 6 crores, బట్ నీకు వచ్చేది మాత్రం ఐదర్ 5 or 10. 10 తీసుకున్నావు అంటే ఇంట్రెస్ట్ దోలు తీచ్చేస్తారు. 5 తీసుకున్నావు అంటే సరిపోదు. నీకు కావాల్సింది ఎంత? 1 crore. నీకు కావాల్సిన 6 crores, యు ఆర్ గెటింగ్ 5 crores అండర్ LAF. ఇంకా కావాల్సింది ఎంత బ్యాలెన్స్? దట్ 1 crore కెన్ బి బారోడ్ అండర్ MSF. అయితే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మార్జినల్లీ హై ఉంటుంది అంతే. ఉంటుంది. So whatever the money that is borrowed under LAF, if it is not sufficient, then banks can borrow under MSF. అదే ఇక్కడ మాట్లాడుతాం. మార్జినల్ అంటే ఏంటి? LAF లో బారో చేసిన సరిపోతే అడిషనల్ అమౌంట్ నువ్వు దీని కింద బారో చేయొచ్చు. సో ఎవ్రీడే ఎలా ఉంటుందా అంటే ఫస్ట్ LAF విండో ఓపెన్ అవుతుంది 6 to 6:30. వన్స్ LAF విండో is closed, then MSF విండో is opened. MSF విండో ఓపెన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడికి ఇచ్చే చూడండి. మినిమం 1 crore ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 1 crore. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, చదివితే ఒకసారి అర్థమైపోతుంది నాన్న. బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ LAF అండ్ MSF. బ్యాంక్ రేట్ జూన్ 2000కి ముందు బ్యాంక్ రేట్ యూస్ టు బి పాలసీ రేట్. బట్ వన్స్ we started using LAF, bank rate became a dormant rate and it is no longer useful to us. మరి దేనికోసం వాడతాం సార్? ఏమైనా బ్యాంక్స్ కనుక LAF, MSF CRR, SLR మెయింటైన్ చేయకపోతే వాళ్ళ పెనాల్టీ వేయాలి కదా. ఆ పెనాల్టీ రేట్ బ్యాంక్ రేట్గా యూస్ చేస్తాం మనం. అంటే లిటరల్గా ఏమంటాడు అంటే బ్యాంక్ రేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ MSF రేట్ అంటాడు. అంటే MSFలో ఎంతైతే రేట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నావో అది నథింగ్ బట్ బ్యాంక్ రేటే. హైయెస్ట్ రేట్ అదే ఇంత రాసా కదా, MSF, రెపో, రివర్స్ రెపో. సో హైయెస్ట్ రేట్ ఏంట్రా అంటే MSF రేట్. సో బ్యాంక్ రేట్ కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు MSF రేట్. సో if the banks fail to maintain CRR and SLR nana, they will be charged, they have to pay a heavy rate of interest nana, penalty. So penalty ఎంత పే చేయాలంటే it will be determined by bank rate. ఇక్కడ ఇచ్చా చూడండి, bank rate is used only as penalty on default on maintenance of CRR and SLR. ఓకే, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ ఇంత డిస్కస్ చేసాంగా, గుర్తుందా? ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కడొచ్చింది మనకి? ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజంలో. క్రెడిట్ ఛానల్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. RBI, as and when required, will sell securities to banks or may buy securities from banks. Because of this, funds with banks get change. When funds with bank gets change, lending capacity of banks changes, money supply also changes.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఇచ్చాడు మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్. మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ నాన్న. దీనిలో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ స్టెరిలైజేషన్. చదవండి ఏంటో స్టెరిలైజేషన్ అంటే. అక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్కి మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్కి డిఫరెన్స్ లేదు. But market stabilization scheme is used when there is increase in liquidity because of increase in FDI. Market stabilization scheme ikkada icha chudana. Market stabilization scheme introduced in 2004 as MOU between RBI and Government of India with the primary aim of aiding sterilization. Sterilization ante enter basically cleaning ega. Sterilize cheyadam ante enti clean cheyadamega. సో స్టెరిలైజింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. సో ఎకానమీని క్లీన్ చేయాలంటే ఆర్బీఐకి హెల్ప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని సెక్యూరిటీస్ ఆర్బీఐకి ఇస్తుంది. అంటే ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తుందా? కాదు నాన్న. ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ ఏం రాసుకున్నారు అంటే ఆర్బీఐను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇఫ్ ఆర్బీఐ ఇస్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ మోర్ సెక్యూరిటీస్ టు స్టెరిలైజ్ ఎకానమీ, గవర్నమెంట్ విల్ బారో మోర్ దాన్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై కీపింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ యాజ్ కొలాటరల్. నేను ఆర్బీఐ ఎకానమీలో స్టెరిలైజేషన్, ఎకానమీలో మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ చేయాలి. బికాజ్ దేర్ ఈస్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్, మనీ ఎక్కువైపోయింది, ఇన్ఫ్లేషన్ సఫర్ అవుతున్నాం. సో మనీని తగ్గించాలి. మనీని తగ్గించాలంటే మీ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకోవాలి. మనీ తీసుకోవాలంటే నేను గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ సేల్ చేయాలి. నేను ఆర్బీఐనే కదా, నేను గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ సేల్ చేయాలంటే నా దగ్గర గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉండాలి. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చేది ఎవరు? గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ నాకు ఇచ్చేది ఎవరు? గవర్నమెంట్. సో ఇప్పుడు నేను అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నా గవర్నమెంట్తో, అయ్యా నేను ఎప్పుడైతే మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆర్ స్టెరిలైజేషన్ చేయాలనుకుంటున్నానో, నీకు కావాల్సిన అమౌంట్ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ బారో చేయి, దాని బదులుగా నా దగ్గర గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ పెట్టు. ఈ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని మార్కెట్లో నేను సేల్ చేస్తాను. ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్లో లిక్విడిటీ తగ్గుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది. ఇచ్చింది అదే. స్టెరిలైజేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ Monetary Authority sterilizes the effects of significant foreign capital inflow. FDI బాగా ఇండియాలోకి వచ్చేస్తే కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగా పెరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగా పెరిగితే కనుక ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది. ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. ఇన్కమ్ పెరిగితే ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ డిఫ్లేషన్. దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మార్కెట్లో నేను ఇన్కమ్ని తగ్గించాలి. తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. నా దగ్గర లేవు, నువ్వు నాకు ఫ్రీగా ఇవ్వటం కన్నా నీకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ బారో చెయ్యి. లెక్క ఉంటుంది, ఫ్రీగా ఇస్తే లెక్క ఉండదు. సో నీకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ బారో చేసావంటే నా దగ్గర ఎక్కువ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి, అది మార్కెట్లో సేల్ చేసి నేను ఎకానమీలో మనీని తగ్గించవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే. సో sterilization is a process by which monetary authority sterilizes effect of significant foreign capital inflow on domestic liquidity by offloading. Offloading ante selling by selling parts of stocks of government securities held by it. RBI దగ్గర ఉన్న గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో సేల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కొంటారు, ఎకానమీలో మనీ తగ్గుతుంది. Long-term surplus liquidity arises from large capital inflows is absorbed through sale of short-dated government securities and treasuries. So RBI ఎలా అబ్జార్బ్ చేస్తుందిరా ఈ మనీని అంటే by selling government securities. That is called as an open market operations is same. But ఇక్కడ స్పెషల్ నేమ్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం అంటే here increase in money is because of increase in foreign capital inflow. అందుకే ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ అనకుండా మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్. స్టెరిలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానిలో. ఓకే, నెక్స్ట్ మానిటరీ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మీరు చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. మానిటరీ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇక్కడ బేసికలీ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఆర్బీఐ అండ్ గవర్నమెంట్. ఎంతమంది ఇదంతా పని ఆర్బీఐ చేసేది నాన్న, బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమందరా అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ఇన్ మోర్ అకౌంటబిలిటీ, మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వై డోంట్ వి టీమ్ అప్ టుగెదర్, మన ఇద్దరం కలిసి ఒక టీమ్గా ఫామ్ అవుతాము అని చెప్పేసి మానిటరీ పాలసీ కమిటీని ఫ్రేమ్ చేశాను నాన్న. మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో మొత్తం ఎంతమంది ఉంటారు అంటే 6 members ఉంటారు. 6 members ఉంటారు అన్న. 3 from RBI, 3 nominated by గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ ఇచ్చే డీటెయిల్స్
మన ఏదో లేమ్యాన్ లాంగ్వేజ్లో ఆర్బీఐ అంటాం కానీ ఆల్ దీస్ డెసిషన్స్ ఆర్ టేకెన్ బై మానిటరీ పాలసీ కమిటీ. అఫ్ కోర్స్ దట్ కమిటీ ఈస్ హెడెడ్ బై ఆర్బీఐ గవర్నర్. దట్ కమిటీ ఈస్ హెడెడ్ బై ఆర్బీఐ గవర్నర్. బట్ మొత్తం ఆర్బీఐ మీద వదిలేకుండా గవర్నమెంట్ ఏమందరా అంటే మన ఇద్దరం కలిసి డెసిషన్స్ తీసుకుందాము. ఇట్ లీడ్స్ టు మోర్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, సో మానిటరీ పాలసీ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంట్రా అంటే టు కంట్రోల్ ఇన్ఫ్లేషన్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ది వన్ థింగ్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్. నువ్వు ఇన్కమ్ పెంచకపోయినా పర్లేదు, బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోయా అంటే పర్చేసింగ్ పవర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా అడ్వర్స్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఏం పెట్టుకుందిరా అంటే టార్గెట్ పెట్టుకుంది. ఈ 5 yearsలో అంటే ఎవ్రీ 5 yearsకి టార్గెట్స్ రెన్యూ చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఈ 5 yearsలో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ది టార్గెట్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేషన్ షుడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ మోర్ దాన్ 6%, ఇట్ షుడ్ నాట్ డిక్రీజ్ లెస్ దాన్ 2%. ఇచ్చాడు ఎక్కడ? ఇచ్చాడే ఇవ్వలేదారా? సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంట్రా అంటే మ్యాక్సిమం టాలరబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఉండాలి? మ్యాక్సిమం 6%, మినిమం 2%. అంటే 6% దాటకూడదు, 2% కన్నా తగ్గకూడదు. యావరేజ్ ఎంత సార్? 4%. ఆన్ యావరేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ షుడ్ బి అరౌండ్ 4%. 6% పెరగకూడదు, 2%కి తగ్గకూడదు. ఇఫ్ దిస్ మానిటరీ వెన్ వి విల్, ఇప్పుడు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం కదా నాన్న, ఈ టార్గెట్ అచీవ్ చేయడానికి సక్సెస్ అనొచ్చు ఆర్ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉండొచ్చు. ది మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మే బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ అచీవింగ్ ద టార్గెట్ ఆర్ ఇట్ మే ఫెయిల్ ఇన్ అచీవింగ్ ద టార్గెట్. సార్ వెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూట్ యాజ్ ఫెయిల్యూర్ టు అచీవ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్. ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అంటారా అంటే వెన్ యావరేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ గ్రేటర్ దాన్ అప్పర్ టాలరెన్స్ లిమిట్ అంటే 6%. ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కంటిన్యూస్ 9 months ఆర్ 3 quarters మోర్ దాన్ 6% ఉంటే వీ కెన్ సే దట్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ అచీవింగ్ ద టార్గెట్. అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది 2% కన్నా తక్కువ ఉంటే ఫర్ ఏ కాన్సిక్యూటివ్ 3 quarters ఆర్ 9 months, then also we will say that monetary policy committee has failed in achieving the target. Continuous 9 months 6% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇన్ఫ్లేషన్, MPC monetary policy committee has failed in achieving the target. దాని పాలసీ ఫెయిల్ అయిపోయింది, పాలసీ మార్చుకోవాలి. అలా కాదు, కంటిన్యూస్ 3 quarters ఆర్ 9 months అనేది 2% కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇన్ఫ్లేషన్ మరీ ఎక్కువ ఉంటే ప్రాబ్లం, ఇన్ఫ్లేషన్ మరీ తక్కువ ఉందంటే ప్రొడక్షన్ లేనట్టే. సో అది కూడా మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్కి రీజనే నాన్న. ఓకేరా, నెక్స్ట్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ కింద ఇచ్చాడు, చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. లాస్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను నాన్న, జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్ అది. కోవిడ్ టైంలో వాట్ ఆర్ ద పాలసీస్ టేకెన్ బై మానిటరీ పాలసీ కమిటీ? ఎనీ 6 points బ్రీఫ్ ఐడియా కోసం పెట్టుకుంటే అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంటే మీరు చెప్పచ్చు. ఓకే, సో మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అయిపోయింది. సో ఆల్ టుగెదర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 4 chapters సారా. నెక్స్ట్ ఏంటర్ ఫిస్కల్ పాలసీ తీయండి. ఆర్బీఐ అయిపోయింది కదా, గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్ చెప్పాలా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్ అవసరం లేదు కదా. ఫిస్కల్ పాలసీ ఫిస్కల్ పాలసీ అంటే పాలసీ టేకెన్ బై ఆర్బీఐ, పాలసీ టేకెన్ బై గవర్నమెంటా? జస్ట్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్ నానా, RBI alone cannot achieve anything. In the same way, government also cannot achieve anything on its own. Both have to work together. Both RBI and Government of India have to work together. Then only the country can prosper. సో ఇక్కడ మానిటరీ పాలసీలో ఆర్బీఐకి ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ అయ్యే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇక్కడ ఫిస్కల్ పాలసీలో కూడా ఉంటాయి. ఆర్ ఇంకోలా చెప్పచ్చు, గవర్నమెంట్కి ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ అయితే ఉంటాయో ఆల్మోస్ట్ అయ్యే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్బీఐకి కూడా ఉంటాయి నాన్న. Because both have to work together. Neither RBI nor government cannot achieve anything on their own. They have to work together now. So fiscal policy and basically policy of the government, where government will use different instruments to achieve, an objective. What are those objectives? Achievement of full employment. Achievement of full employment ante optimum యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే యూటిలైజేషన్. ఇక్కడ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. యాక్సలరేటెడ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అన్నా ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్నా ఒకటే. మానిటరీ పాలసీలో వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది.
equitable distribution. Obviously, every government will try to achieve equitable distribution of income and wealth. Equality undali. These are the 4 objectives of government, Nana. See, objectives may differ from country to country, but these are the 4 objectives which are common for all the countries, whether developed country or developing country or underdeveloped country. ఈ కాకుండా మిగతా ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ, బట్ దీస్ ఆర్ ది 4 కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ఆల్ ది కంట్రీస్, వెదర్ డెవలప్డ్ ఆర్ డెవలపింగ్. సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయడానికి, ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్కి అచీవ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ దగ్గర కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి సార్? గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్, టాక్సేషన్, బడ్జెట్ అండ్ పబ్లిక్ డెట్, బారోయింగ్. 4 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవైలబుల్ టు ది గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, టాక్సెస్, పబ్లిక్ డెట్ అండ్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్. ఓకేనారా? ఐడియా ఉందా బ్రీఫ్గా మీకు? ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్లో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్లో అమ్మా తగ్గుతుంది, కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనారా? నెక్స్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్లో ఇంక్రీజ్, కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్లో డిక్రీజ్. పబ్లిక్ డెట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్ డిక్రీజా ఇంక్రీజా? డిక్రీజ్, ఇంక్రీజ్, రైజా ఫాలా? రైజెసా? పబ్లిక్ డెట్ అంటే ఏంటి? పబ్లిక్ డెట్ మీన్స్ వాట్? గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్, బారోయింగ్స్ బై గవర్నమెంట్. ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్లో పీపుల్ దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? సో గవర్నమెంట్ కెన్ బారో ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. సో ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్లో గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ డెట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ ఇంక్రీజెస్. కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్లో ఫాల్సా? సరిగ్గా ఆలోచించండి, సరిగ్గా ఆలోచించండి. పబ్లిక్ డెట్ అంటే గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ రీపే చేస్తుందా? సో పబ్లిక్ డెట్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. ఎక్స్పాన్షన్, కాంట్రాక్షన్, ఆల్ ద 4 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇక్కడే కవర్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఎక్స్పాన్షన్ ఫీచర్ ఏంటి? ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్, ఏమవుతుంది? ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్ ఫీచర్ ఏంట్రా అంటే ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంది, డిమాండ్ తక్కువ ఉంటుంది, ఆటోమేటికలీ అండర్ ప్రొడక్షన్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో రెక్టిఫికేషన్ ఆర్ రెమెడీ ఏంట్రా అంటే ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ టు బి డిక్రీజ్డ్. ఇన్కమ్ని మనం డిక్రీజ్ చేయాలి. ఇన్ కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్లో ఇన్కమ్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమున్నాయి? ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచరే కదా. ఇన్కమ్ని తగ్గించాలంటే ఏమవుతుంది? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుందను. ఆల్రెడీ పీపుల్ దగ్గర మనీ ఉన్నప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ ఇంకా స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది. కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్లో పీపుల్ దగ్గర ఇన్కమ్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉంది. ఇన్కమ్ని మనం పెంచాలి. సో వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కింద డబ్బులు అవన్నీ పెరుగుతాయి. సో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ ట్యాక్సెస్. పీపుల్ దగ్గర ఇన్కమ్ ఎక్కువ తగ్గించాలంటే ట్యాక్సెస్ ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. తక్కువ ఉన్న దాన్ని పెంచాలంటే ట్యాక్సెస్. ఓకే. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ట్యాక్సెస్. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ డెట్. Public debt. In order to reduce income in an economy, government will start borrowing. Automatically public debt increases. And in contraction phase, income of people is less. So government needs to increase the income. So government ఏం చేస్తుంది? ఏదైతే బారో చేస్తుందో అది రీపే చేస్తుంది. సో పబ్లిక్ డెట్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుందను. బడ్జెట్. బడ్జెట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందా అంటే ఇక్కడ ఇట్స్ అ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచరే కదా. బడ్జెట్ అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ అండ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్, నథింగ్ బట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్లో ఏమవుతుందా అంటే ట్యాక్సెస్ హై ఉంటుంది అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ లో. అంతేనా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ లో అంటే పబ్లిక్ రెవెన్యూ గ్రేటర్ దాన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్. సర్ప్లస్ బడ్జెటా డెఫిసిట్ బడ్జెటా? సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఉంటుంది. ఇటువైపు వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందా అంటే బడ్జెట్ అన్నాక ట్యాక్సెస్ లో అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్
high. So public revenue is less than public expenditure, deficit. నాన్న. సో ఆల్మోస్ట్ అక్కడ అదే ఇచ్చుంటాడు. అయితే ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పాలసీ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడురా అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇన్ఫ్లేషన్లో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఇక్కడ రిసెషన్ డిప్రెషన్ 2గా స్ప్లిట్ చేశాడు. రిసెషన్లో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుందన్నా, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ డిప్రెషన్లో ఏంట్రా అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుంది కానీ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ 2 types. వన్ ఈజ్ పంప్ ప్రైమింగ్ అండ్ ద వన్ ఈజ్ కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. రెండు ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈజ్ పంప్ ప్రైమింగ్ అండ్ ద వన్ ఈజ్ కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. పంప్ ప్రైమింగ్ అంటే వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై గవర్నమెంట్ ఇంటూ అన్ ఎకానమీ హోపింగ్ దట్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ విల్ ఇన్వెస్ట్ మోర్. Pump priming, one shot investment or one time investment in an economy by government hoping that private sector will invest more. Government కొద్దిగా పుషింగ్ ఇస్తుంది, ఏదో ఒక సెక్టార్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి డిమాండ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. చైన్ రియాక్షన్ మల్టీప్లైర్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ విల్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ అదర్స్ విల్ బి ప్రైవేట్ సెక్టర్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పంప్ ప్రైమింగ్. క్లియర్గా ఇచ్చాడు నాన్న. It involves a one-shot injection of government expenditure into depressed economy with the aim of boosting business confidence and encouraging larger private investment. నేను ఏదో సెక్టార్లో కొద్దిగా అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగితే వేరే సెక్టార్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఎకానమీ మళ్ళీ పట్టాలు ఎక్కుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పంప్ ప్రైమింగ్. బేసికల్ ఇట్స్ టెక్నికల్ వర్డ్. పంప్ అంటే మోటార్ పంప్, ప్రైమింగ్ అంటే సర్వీసింగ్. పంపు లేదా డ్యామేజ్, పంప్ ఏదో కొద్దిగా రిపేర్ వచ్చి చెప్పేసి మొత్తం పంప్ని రీప్లేస్ చేయన్నానా, కొద్దిగా ఆయిలింగ్ సర్వీసింగ్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ పంపు నార్మల్గానే వర్క్ చేస్తుంది. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, కొద్దిగా ఆయిలింగ్ చేస్తుంది ఎకానమీ. అలాగా ఏదో సెక్టార్లో కాస్త అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దే విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్. మల్టీప్లైర్ ఎఫెక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. It is temporary injection of purchasing power into the economy through a rise in government expenditure is financed by borrowing rather than taxes. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటున్నాం కదా, మరి దానికి ఎక్కడి నుంచి మనీ కలెక్ట్ చేయాలరా అంటే బై బారోయింగ్ నాన్న. ఈ టైంలో నువ్వు ట్యాక్సెస్ మీద డిపెండ్ అవుతావు అనవసరం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం డిప్రెషన్లో ఉన్నాము, ట్యాక్సెస్ ఏమి రావు. సో గవర్నమెంట్ ఏమైనా అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు బారో రాదర్ దాన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ట్యాక్సెస్. కొంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదురా అంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు రీప్లేస్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇన్వెస్ట్ చేసేది కూడా గవర్నమెంటే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. దాన్నే మనం కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. కాంపెన్సేషన్ అంటే ఏంటి, రీప్లేస్మెంట్. బేసికలీ కాంపెన్సేషన్ అంటే దాని బదులుగా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్. సో సిన్స్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఈస్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. అది ట్యాక్సెస్, దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇన్ఫ్లేషన్లో ట్యాక్సెస్ హైయా లోవా? అరే హై. రిసెషన్లో లో. నేను దాని గురించి డెప్త్కి వెళ్ళట్లేదు నాన్న. అక్కడ ఆడు పర్సనల్ ట్యాక్స్, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు, చదివితే అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. పర్సనల్ ట్యాక్స్ అంటే ఇండివిజువల్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అంటే కంపెనీస్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఏదైనా సరే కన్సంప్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న పబ్లిక్ డెట్. పబ్లిక్ డెట్ అంటే బారోయింగ్స్ బై. So government can borrow within the market, that is called as internal debt, or it can borrow from outside the market, that is called as external. Outside the market అంటే IMF, World Bank, ADP వేరే కంట్రీస్ నుంచి బారో చేయడం. ఇంటర్నల్ డెట్ అంటే బారోయింగ్ విత్ ఇన్ ద మార్కెట్, కంపెనీస్ నుంచి, బ్యాంక్స్ నుంచి, స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి బారో చేయొచ్చు, ఆర్ పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి బారో చేయొచ్చు. హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ కావాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మార్కెట్ లోన్స్. నార్మల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ కావాలంటే డిపెండ్స్ ఆన్ స్మాల్ సేవింగ్స్. ఓకేనా నాన్న. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ డెట్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఫేసే కదా. పబ్లిక్ డెట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సారీ, ఇంక్రీజా? ఇంక్రీజ్ నాన్న, రైట్. సో గవర్నమెంట్ బారోస్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ టు డిక్రీజ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్. సో ఆటోమేటిక్గా బారోయింగ్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. డ్యూరింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ ఇంక్రీజెస్. ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఉంటే ఖాళీ కూర్చోట్టేది కదా, కనీసం నేను బారో చేసుకుని కాసేపు స్కామ్ చేసుకోవచ్చు, అంతే గవర్నమెంట్ మీ దగ్గర నుంచి బారో చేస్తున్నాను. నేను కాకపోయినా వేరే వాడన్నా పే చేస్తాడు. నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ రిసెషన్ ఏంట్రా అంటే గవర్నమెంట్ విల్ రీపే ఆర్ ద పబ్లిక్ డెట్స్. సో ఆటోమేటిక్ పబ్లిక్ డెట్ డిక్రీజెస్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విత్ ద పీపుల్ ఇంక్రీజెస్. బడ్జెట్ గురించి ఇచ్చాడు, అది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, ఆల్రెడీ చెప్పేసా.
బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ అంటే రెవెన్యూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్. ఇక్కడ రెవెన్యూ అంటే ట్యాక్సెసే కదా, ఎక్స్పెండిచర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ట్యాక్సెస్ని మనం ఏమంటాం, లీకేజెసేగా. చదివాం కదరా Keynesian theory. Savings to taxes, imports are called as leakages. Investment, government expenditure, exports are called as. సో ఇందాక మనం బడ్జెట్ అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ, పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ చెప్పింది. పబ్లిక్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి, ట్యాక్సెస్. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ టు ద గవర్నమెంట్, ట్యాక్సెస్. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ట్యాక్సెస్ అంటే లీకేజెస్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఇంజెక్షన్. సో బ్యాలెన్స్ బడ్జెట్ అంటే పబ్లిక్ రెవెన్యూ ఈక్వల్ టు పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్, నథింగ్ బట్ ట్యాక్సెస్ ఈక్వల్ టు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, నథింగ్ బట్ లీకేజెస్ ఈక్వల్ టు ఇంజెక్షన్. సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఇచ్చాడు, పబ్లిక్ రెవెన్యూ గ్రేటర్ దాన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్, లీకేజెస్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంజెక్షన్. నెక్స్ట్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్. డెఫిసిట్ బడ్జెట్ అంటే పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ గ్రేటర్ దాన్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ, or public revenue less than public expenditure, leakages less than injection. ఓకే నా క్లియర్ కట్గా ఇచ్చాడు. ఇది ఇంపార్టెంట్ రా. రెవెన్యూ డెఫిసిట్, బడ్జెట్ డెఫిసిట్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అండ్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్. ఫార్ములాస్ చదువుకోవాల్సిందే మీరు. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. బడ్జెట్ అంటే రెవెన్యూ క్యాపిటల్ రెండు వచ్చేస్తాయి, టోటల్ రిసీట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, టోటల్ రిసీట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలంటే వి యూజ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్. ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ ఆన్ పాస్ట్ అంటే పాస్ట్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ మైనస్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్, ఆర్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ప్లస్ నాన్ డెట్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు, నేనైతే ఫస్ట్ స్టిక్ ఆన్ అవుతాను. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే టోటల్ రిసీట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్, నథింగ్ బట్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ మైనస్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్. సో పాస్ట్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ మైనస్ చేసేస్తే కనుక అసలు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తారా అంటే పాస్ట్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం రీపే చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉందా లేదా దానికోసం. ఈ ఇయర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే టోటల్ రిసీట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ పాస్ట్, ఇది పాస్ట్ నాన్న, ఇది మన దానిలో ఇవ్వలేదాడు. పాస్ట్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్, లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఉన్న గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్, అది కూడా బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇంకా ఉందిరా అంటే ఇంకా ఎంత అమౌంట్ బారో చేయాలి సో దట్ వీ కెన్ రీపే దీస్ బారోయింగ్స్. లాస్ట్ ఇయర్కి అంత బారోయింగ్ ఉంది, ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉందిరా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ని బారో చేయడానికి ఇంకెంత అమౌంట్ నేను బారో చేయాలి, అది చూస్తాం మనం. ఓకే, సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ జీరో అయిందిరా అంటే ఏంటంటే పాస్ట్ బారోయింగ్స్ కూడా జీరో అయినట్టే, తగ్గుతూనే ఉంటుంది నేను. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్. వాట్ యు మీన్ బై ప్రైమరీ డెఫిసిట్? ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ నాన్న. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్ అది. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మల్టిప్లయర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పాలసీయా, గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ మల్టిప్లయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ అండ్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ మల్టిప్లయర్ వన్ ద సేమ్, జస్ట్ డినామినేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. డెల్టా వై బై డెల్టా అయితే ఇక్కడ డెల్టా వై బై డెల్టా జీ. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మన ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఉంది. ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా వై బై డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై వన్ మైనస్ బి. డెల్టా వై బై డెల్టా టీ మీనింగ్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు, కరెక్టేగా అది? ట్యాక్స్ రేట్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ నీ ఇన్కమ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ట్యాక్స్ పెరిగే కొద్దీ నీ కన్జంప్షన్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది. సేవింగ్స్ కూడా, అందుకే నెగిటివ్ సైన్ యూస్ చేస్తాం, మైనస్ బి. బి అంటే కన్జంప్షనే కదా. ట్యాక్స్ ఎంత పెరుగుతుందో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ యువర్ కన్జంప్షన్ డిక్రీజెస్, ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి నెగిటివ్ సైన్. సో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అంటే బి, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అంటే 1 by 1 minus బి, అండ్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ అంటే మైనస్ బి బై 1 minus బి. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్, ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది 1గా. అంటే ఎట్ బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అండ్ ట్యాక్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అండ్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్. ఓకే నాన్న, అంటే ఏం లేదు, గవర్నమెంట్ ఎంత అమౌంట్ అయితే స్పెండ్ చేస్తుందో ట్యాక్స్ కూడా అంతే అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. లీకేజెస్ ఈక్వల్ టు ఇంజెక్షన్, లీకేజెస్ ఈక్వల్ టు ఇంజెక్షన్. అందుకే మల్టిప్లయర్ 1 అన్నమాట. అంటే దెర్ ఇస్ నో మల్టిప్లయర్, దెర్ ఇస్ నో, గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది 1 రూపీ,
అంతే నువ్వు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటావు కాబట్టి ఎకానమీలో ఎటువంటి మల్టిప్లయర్ లేదు. అది 2 3 ఉంటే మల్టిప్లయర్ ఉన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే నాన్న, బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్. ది గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇన్ బ్యాలెన్స్ వెన్ డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గవర్నమెంట్ ఎంత అయితే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ చేసిందో ట్యాక్సెస్ కూడా అంతే పెరుగుతుంది. సో ఇంజెక్షన్ ఈక్వల్ టు లీకేజెస్. 1 రూపీ పెంచింది, 1 రూపీ ట్యాక్స్గా లాగేసుకుంటుంది అన్నమాట, మనకి మిగిలింది ఏమీ లేదు. ది బ్యాలెన్స్ బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ మల్టిప్లయర్ అండ్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్. కింద ఇచ్చాడు క్లియర్గా. సో టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్, డిస్క్రిషనరీ పాలసీ, నాన్ డిస్క్రిషనరీ పాలసీ. ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది, విచ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్. ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్ మీన్స్ బిల్ట్ ఇన్ మెకానిజం. అంటే ఆల్రెడీలో ఎకానమీలో గవర్నమెంట్ కొన్ని పాలసీస్ రెడీగా పెట్టింది. బడ్జెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బడ్జెట్. బడ్జెట్ అనేది పాస్ట్ ఇయర్ కా, ప్రెసెంట్ ఇయర్ కా, ఫ్యూచర్ కా? నెక్స్ట్ ఇయర్ కదా చూసేది బడ్జెట్ మనం, అంటే ఫ్యూచర్ కే కదా నానా. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ యాంటిసిపేటింగ్ దట్ ఫ్యూచర్ విల్ బి ఇన్ ఎ సర్టైన్ వే. బేసింగ్ ఆన్ దట్ యాంటిసిపేషన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రేమింగ్ సర్టైన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. If things happen as expected, whatever the policies that are taken by the government will try to stabilize the economy. Malli government separate ga policy తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. But if things do not happen as expected, then government has to take some more policies separately outside the budget. These policies are called as discretionary fiscal policy. గవర్నమెంట్ ముందుగానే ఊహించి కొన్ని పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేసి ఎకానమీ రెడీగా పెడుతుంది. అనుకున్నట్టు జరిగిందా అంటే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేసింది కదా, అవి మార్కెట్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి. అందుకే బిల్ట్ ఇన్ మెకానిజం అన్నాం, ఆల్రెడీ సిస్టంలో రెడీగా ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందా అంటే అనుకున్నట్టు ఎకానమీ బిహేవ్ చేయదు నాన్న. అంటే ఏంటి, ఏ పాలసీస్ అయితే తీసుకున్నామో దే ఆర్ ఇన్ఎఫెక్టివ్. గవర్నమెంట్ మళ్ళీ సపరేట్గా పాలసీస్ తీసుకోవాలి. సో మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అవుట్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ సపరేట్ పాలసీ, అపార్ట్ ఫ్రమ్ బడ్జెట్ కాకుండా సపరేట్గా కొన్ని పాలసీస్ తీసుకుంటుంది. ఏంటంటే గవర్నమెంట్ రియలైజ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద పాలసీస్ దట్ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ బడ్జెట్ ఆర్ ఇన్ఎఫెక్టివ్. సో హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ న్యూ పాలసీస్. దాన్నే మనం డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ అండ్ కాంట్రాక్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. దాని గురించి క్లియర్గా ఇచ్చాడు నాన్న. దీస్ ఆర్ నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ ఆర్ ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్స్. అంటే పాలసీ రెడీగా ఉంటుంది, అనుకుని జరిగితే ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్ స్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మనం ఏమీ బిహేవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్ రూమ్లో ఇన్వర్టర్ పవర్ పోగానే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ ఇన్వర్టర్ ఆన్ అవుతుంది, పవర్ మళ్ళీ రీస్టోర్ అయిపోతుంది అనుకుందాం. బట్ ఏమైందిరా అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది, మొత్తం పోయింది. అది అన్యాంటిసిపేటెడ్, ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల. దానికి ఇన్వర్టర్ సరిపోదు, మనం ఏం చేయాలంటే అంటే సపరేట్ మెకానిజంని మళ్ళీ సపరేట్ సిస్టమ్ని మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ముందుగానే ఊహించి ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఆర్ ఇన్బిల్ట్ మెకానిజం. ముందుగానే ఊహించి అది కూడా ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేయలేకపోతే కనుక నువ్వు ఇంకో కొత్త పాలసీ ఏదో ఒకటి, కొత్త మిషనరీ ఏదో ఒకటి, కొత్త సిస్టమ్ ఏదో ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. దాన్ని డిస్క్రిషనరీ అంటాం, సపరేట్గా వచ్చి మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. So these are built-in fiscal mechanism that operates automatically to reduce the expansions and contractions of the business cycle. Expansion contractions ni stabilize cheste automatic ga dane man inbuilt mechanism or automatic stabilizers antamu. But if these are example daniki nana progressive taxation in India regressive progressive ante enti income perige koddi percentage of tax kuda perugutundi, income tagge koddi percentage of tax kuda taggutundi. అదేగా స్లాబ్ సిస్టమ్ అనుకుంది. ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్నా అనుకున్నానా హయ్యర్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాం, కాంట్రాక్షన్ ఉన్నా అనుకున్నానా లోవర్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాం. అంటే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ సపరేట్ పాలసీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఉంది కదా బిల్ట్ ఇన్ మెకానిజం. ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఒక పాలసీ రెడీగా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ ఈజ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద మార్కెట్ నానా. దెన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ సపరేట్ పాలసీ. ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ ఉన్న తర్వాత కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరుగుతుందిరా అంటే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఏం చేస్తుంది, సపరేట్గా ఒక డైరెక్టివ్ ఇస్తుంది అన్నమాట. ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై సో అండ్ సో పర్సెంటేజ్ అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. ఇక్కడ చూడండి, డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ ఆర్ యాక్షన్స్ బై గవర్నమెంట్ టు చేంజ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ట్యాక్సెస్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద నేషనల్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ప్రాసెస్. డిస్క్రిషనరీ అంటే డెలిబరేట్, విల్ఫుల్. గవర్నమెంట్ కావాలని
ఆల్రెడీ ఉన్న పాలసీ సరిపోవు కాబట్టి నేను కొత్తగా ఇంకో పాలసీ తీసుకోవాలి. డెలిబరేట్ ఆర్ విల్ఫుల్. సో నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ కింద ఇచ్చాను నాన్న, ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను వాట్ ఈజ్ వాట్ అని చెప్పేసి. నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో దానికి పర్సనల్ ట్యాక్సెస్, కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా బడ్జెట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. అనుకున్నట్టు జరిగితే కనుక ఇవే యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అసలు చూద్దాం రోల్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏంటి. యాజ్ ఎకానమీ ఎక్స్పాండ్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్కమ్ రైజెస్ లీడింగ్ టు హయ్యర్ ట్యాక్స్ పేమెంట్స్. ఎకానమీ ఎక్స్పాండ్ అయ్యే కొద్దీ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుందాను. ఆటోమేటిక్గా నువ్వు హయ్యర్ ట్యాక్స్ పే చేస్తావా, లోవర్ ట్యాక్స్ పే చేస్తావా? హయ్యర్ ట్యాక్స్. ఆల్రెడీ జనాల దగ్గర ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో డిక్రీజ్. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కూడా ఏమవుతాయి, ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతాయి. అందుకే బడ్జెట్లో ఏంట్రా అంటే వీ వాంట్ టు స్పెండ్ సో అండ్ సో అమౌంట్ ఆన్ సో అండ్ సో స్కీమ్. స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఎప్పుడు స్పెండ్ చేస్తాము? రిసెషన్లో ఉంటే. జనాల దగ్గర ఆల్రెడీ డబ్బు ఉన్నప్పుడు మేము స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అన్న, డస్ రైజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అండ్ ఫాల్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కాజెస్ లెస్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ గెట్స్ కంట్రోల్. అంతా ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, రోల్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్ డ్యూరింగ్ రెసెషన్. రెసెషన్లో ఇన్కమ్ హై ఉంటుందా, లో ఉంటుందా? లో. ఆబ్వియస్గా విల్ పే లోవర్ ట్యాక్సెస్. పీపుల్ దగ్గర ఇన్కమ్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఇంక్రీజెస్. అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓవరాల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, కన్సంప్షన్ పెరుగుతుంది, డిమాండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నాన్న. ఓకేనారా? సో దట్ ఈస్ ద కంక్లూషన్స్. What is the conclusion, Nana? Automatic stabilizers will make sure that income does not increase any further during expansion phase. Expansion phase lo income పెరగకుండా చూస్తుంది. Contraction phase lo income తగ్గకుండా చూస్తుంది. Automatic stabilizers will make sure that income does not fall any further in contraction phase. Okay, Nana? That is the correct pronunciation, correct meaning, Nana. Adi. మన జనరల్గా ఏమంటాం, ఇన్కమ్ తగ్గించాలి పెంచాలంటాం. అలా కాదు, ఇక్కడ ఇన్కమ్ పెరగకుండా చూస్తుంది, ఇన్కమ్ తగ్గకుండా చూస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్స్ అన్నాడు. వెన్ ఆన్ మల్టిప్లయర్ వెన్ జీడిపి ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా అంటే ట్యాక్సెస్ నాన్న. ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సెస్. ఈ చాప్టర్ క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చుంటాను నేను. గవర్నమెంట్ ఏదో ఒక సెక్టార్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ సెక్టార్లో ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. చెప్పా క్లాస్లో. వచ్చావు నువ్వు, క్రాష్ బ్యాచేగా వచ్చావు. మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ ఇన్ ద క్లాస్ డిస్కస్ చేశాను. గవర్నమెంట్ పంప్ ప్రైమింగ్ అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను, గవర్నమెంట్ ఏదో ఒక సెక్టార్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైంది? ఆటోమేటిక్గా వేరే సెక్టార్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పంప్ ప్రైమింగ్. ఒకవేళ వేరే సెక్టార్లో పెరగపోతే అప్పుడు గవర్నమెంటే మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. అయితే ఇలా పెరుగుతూ వెళ్తే కనుక ఆటోమేటిక్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగే పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా నాన్న? ప్రతి సెక్టార్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగిందా అంటే ప్రతి సెక్టార్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్లేషన్ సఫర్ అవుతాం. ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయాలంటే వీ నీడ్ సమ్ ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్యాక్సెస్. ఇక్కడ ట్యాక్సెస్. ఓకేనారా? నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, ఫాస్ట్ చెప్తున్నా చూడన్నా, చాలా వరకు ఓవరాల్గా చెప్తాను. గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందిరా అంటే ప్రైమరీ సెక్టార్స్లో 100 crores ఇన్వెస్ట్ చేసింది. 100 crores ఇన్వెస్ట్ చేయడం మూలంగా టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్, టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజెస్, టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్కమ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ ఎంత పెరిగిందిరా అంటే 100 crores పెరిగింది. 100 rupees పెరిగింది. 100 crores పెరిగింది. ఎంతైతే అమౌంట్ పెరిగిందో అంత అమౌంట్ వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు కదా నాన్న. నేను లేమ్యాన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. సో 100 crores ఇన్కమ్ పెరిగిందిరా అంటే ఆటోమేటికల్లీ దే విల్ స్టార్ట్ డిమాండింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఫార్మర్స్ స్టార్టెడ్ డిమాండింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్. అంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో ఉన్న గూడ్స్కి డిమాండ్ పెరిగింది. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో గూడ్స్కి డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు? వాడు 100 crores డిమాండ్ చేస్తే వీడు కూడా 100 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాడు. సో సెకండరీ సెక్టార్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 100 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడ కూడా ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత పెరుగుతుందిరా అంటే 100 అవుతుంది నాన్న. ఆబ్వియస్గా అలాగే ఏం చేస్తాం, చైన్ రియాక్షన్ కాబట్టి ఇంకొక సెక్టార్ ఉంది మనకి, దట్ ఈస్ టెరిషియరీ సెక్టార్. వాళ్ళు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు?
అరే ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఇన్కమ్ పెరిగిందంటే దే వాంట్ టు డిమాండ్ న్యూ హౌసెస్, దే వాంట్ టు డిమాండ్ సంథింగ్ న్యూ సర్వీసెస్, అవునా కదా నాన్న? పాలసీస్ అని, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అని చెప్పేసి రకరకాల సర్వీసెస్ డిమాండ్ చేస్తారు. ఆబ్వియస్గా సర్వీస్ సెక్టార్లో కూడా డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెరిషరీ సెక్టార్లో డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అక్కడ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగినప్పుడు ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ఇన్కమ్ కూడా ఏమవుతుంది? 100 రూపీస్ పెరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఒకే ఒక్క సెక్టార్లో, దట్ ఈస్ ప్రైమరీ సెక్టార్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ఏమైంది అంటే మిగతా సెక్టార్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగింది, మిగతా సెక్టార్స్లో కూడా ఇన్కమ్ పెరిగింది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ చూస్తే కనుక డెల్టా వై బై డెల్టా జీనేగా. గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిందంత నానా 100, 3 సెక్టార్స్లో కలిపి ఇన్కమ్ పెరిగిందంతరా అంటే ఎరా అంతేనారా? సో ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్ ఎంత ఉంది? 3 times. ఇక ట్యాక్సెస్ ఏం మాట్లాడలా, బట్ రియల్ లైఫ్లో మనకి ట్యాక్సెస్ ఉంటాయా ఉండవా? ఉంటాయి నాన్న. సో ప్రతిసారి ఇన్కమ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత ట్యాక్స్ మనం మైనస్ చేయాలి. నేను ట్యాక్స్ 20 రూపీస్ తీసుకుంటున్నా, ఆ 20 crores తీసుకుంటున్నా. యాజ్ ఇస్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫార్మర్ ఇన్కమ్ 100 అనకూడదు, ఇక్కడ ఏమనాలి? 100 minus 20, 80 రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ డిమాండ్ చేస్తాడు. ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా 80 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీస్ కూడా ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది? 80లోంచి 20 పే చేసేస్తే మనం 60. ఎంప్లాయీస్ కూడా ఏం చేస్తారంటే సెకండరీ సెక్టర్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ 60 రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ని డిమాండ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది? 60. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇక్కడ 60 అవుతుంది అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇన్కమ్ 60 వస్తుంది, 60 minus 20 అంటే 40. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది అంతా 100గా, ఇక్కడ 100 కదా నాన్న గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది. బట్ ఇన్కమ్ చూడండి 80 + 60 + 40 ఎంత? 1.8 times. అంటే ట్యాక్సెస్ ఉండటం మూలంగా మల్టిప్లయర్ ఉంది కానీ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ వాట్ ఇట్ షుడ్ బి, అవునా కదా? ఇంతకుముందు 3 వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 1.8. సో 3 అంటే బాగా ఎక్కువ పెరిగినట్టు, 1.8 అంటే నార్మల్గా ఇంక్రీజ్ ఆర్ స్టేబుల్గా ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. సో ఇన్ దిస్ వే ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్స్ విల్ హెల్ప్ us ఇన్ స్టెబిలైజింగ్ ద ఎకానమీ. సో జీడిపి ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ట్యాక్సెస్ ఉంటే కనుక ఏమవుతుందా అంటే మల్టిప్లైర్ పెరుగుతుంది కానీ నేను కంట్రోల్డ్ వే 3, 4, 5, 6 కాకుండా 1.5, 1.8, 1.7. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఆ విధంగా మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అర్థమైందా లేదా నాన్న? అక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీనింగ్ మొత్తం అదే. జీడిపి పెరిగినప్పుడు ట్యాక్సెస్ గురించి మాట్లాడాను, జీడిపి తగ్గినప్పుడు సబ్సిడీస్ గురించి మాట్లాడతా. సబ్సిడీస్ యాడ్ అవుతూ ఉంటే ఇన్కమ్ ఏమవుతూ ఉంటుంది? పెరుగుతూ ఉంటుంది, మల్టిప్లైర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో పాయింట్ అంతా అదే నాన్న. నెక్స్ట్ రిసెషనరీ గ్యాప్, కాంట్రాక్షనరీ గ్యాప్ ఆల్రెడీ ఇందా చూసాం మనం. Deflationary gap can also be called as recessionary gap or contractionary gap. Okay, Nana. And inflationary gap can also be called as expansionary gap. 2 questions ayye graphs. Aithe recessionary gap lo there are 2 school of thoughts. One is given by classical economists and the one is given by Keynes. Classical economists focused on supply, Keynes focused on demand. Classical economists took an assumption, Nana, that is wages are flexible. Classical economists ఏ assumption తీసుకున్నారా అంటే అసలు మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? రిసెషనరీ గ్యాప్. వాట్ డూ మీన్ బై రిసెషనరీ గ్యాప్? వాట్ డూ మీన్ బై రిసెషనరీ గ్యాప్? పొద్దున్న విన్నారు కదరా. మనం డిమాండ్ సైడ్ ఎకనామిక్స్ మాట్లాడతాం, సప్లై సైడ్ ఎకనామిక్స్ మాట్లాడతాం. డిమాండ్ సైడ్ డిస్కస్ చేస్తాం, సప్లై సైడ్ డిస్కస్ చేస్తాం. డిమాండ్ సైడ్ రిసెషనరీ గ్యాప్ మీన్స్ వాట్? Okay, when we will suffer from recessionary gap? In which phase? In which phase we suffer from recessionary gap? Expansion phase or contraction phase? Contraction phase. What do you mean by recessionary gap? చెప్పరా, ఇది చెప్పాక అండర్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పేసి. అండర్ ప్రొడక్షన్. Why we suffer from under production? Actual demand is less than what it should be. అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే డిమాండ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి వాడు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు, తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు అంటే అండర్ ప్రొడక్షన్. ఇన్ కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్ వి వరీ అబౌట్ అండర్ ప్రొడక్షన్. ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్ వి వరీ అబౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇప్పుడే ఇక్కడే రాశాంగా,
మీరు రాసుకున్నారు సార్, మాకేం సంబంధం సార్, ఏదో వచ్చాము వింటున్నాము, ఒక పావు గంటలో బ్రేకు, 5:30కి వస్తాము, మళ్ళీ 7కి వెళ్ళిపోతాము. 5కేనా బ్రేకు? అట్లీస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా లేకపోతే నాన్న నేను ఆ గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, స్ట్రైట్ అవే చెప్పేస్తున్నా. ఎందుకంటే క్లాస్ రూమ్ నోట్స్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, తీసుకొని చూసుకోండి. ఆ ఒక్క గ్రాఫ్ నేను 3 or 4 డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, నేను స్ప్లిట్ చేసి. 6Aకి వచ్చినట్టున్నాను నేను లాస్ట్ టైము. 7 కానా? మీ క్లాస్ చెప్పాను ఈ టాపిక్. 3 సపరేట్ గ్రాఫ్స్. బుక్ ఎక్కడ ఉందో ఏంటో మనకి ఏం తెలుసు సార్ ఇప్పుడు. చక్కగా సపరేట్గా క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పాను నాన్న. సార్ లాస్ట్లో రిమైండ్ చేయండి, టైం ఉంటే అప్పుడు చెప్తా, నాట్ నో. క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ ఏమన్నారు అంటే వేజెస్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై దట్? వర్కర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ లోవర్ వేజెస్ ఇమీడియట్లీ, which is entirely false nana. If a person loses his job, he will not be willing to work for lower wages. నేను 1 lakh earn చేస్తున్నాను, ఏదో ఒక రీజన్ మూలంగా జాబ్ పోయింది అనుకోండి నాన్న, ఇమీడియట్గా 50,000 జాబ్ ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయండి నేను. ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ టు ఫైండ్ ఏ జాబ్ విచ్ పేస్ మీ ఈక్వల్లీ. ఇంకా కొంతకాలం వెయిట్ చేసిన తర్వాత అప్పటికి జాబ్ రాకపోతే కనుక అప్పుడు నేను లోవర్ పేయింగ్ జాబ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. బికాస్ మై సేవింగ్స్ గెట్ డిక్రీజ్డ్ రా, సో ఐ బికమ్ డెస్పరేట్. బట్ ఇక్కడ క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ ఏమంటున్నారు అంటే వేజెస్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్. దట్ మీన్స్ వర్కర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ లోవర్ వేజెస్ ఇమీడియట్లీ. అంటే ఒక జాబ్ పోగానే వర్కర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ లోవర్ వేజెస్. ఈ అజంప్షన్ తీసుకున్నారు, విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. అయినా సరే ఈ అజంప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే హౌ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ చెప్పేశారు నాన్న. కాంట్రాక్షన్లో ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇక ప్రాబ్లం. సో హౌ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ చెప్పేశారు. ఎలా సార్? When workers are willing to work for lower wages immediately, automatically cost of production will be low. When cost of production is low, profits will be high. So producers will invest more, start producing goods, automatically will increase the production. Simple చెప్పేశారు. When workers are willing to work for lower wages, that means cost of production will be low. Cost of production తక్కువ ఉందా అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది బాగా. సో దే విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్, ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ గూడ్స్ అండ్ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ గూడ్స్. సో ఎప్పుడైతే గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్లీ వీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ రిసెషన్. రిసెషన్లో ప్రాబ్లం అదేగా, ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొడక్షనే కదా. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ చేసేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్. కీన్స్ ఏమంటారు అంటే అసలు ఈ గోల్ అంతా కూడా డిమాండ్ లేకపోవటం మూలంగానేగా. యాక్చువల్ డిమాండ్ ఇస్ లెస్ దాన్ డిమాండెడ్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్. చూసాం ఇందాక. సప్లై దాకా వెళ్తాం ఎందుకు? క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ చెప్పిన దానిలో మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంట్రా అంటే వాళ్ళు సప్లై మీదే ఫోకస్ చేస్తున్నారు. Workers are willing to work for lower wages, so cost of production decreases, profits decreases, production increases. బాగానే ఉంది. ఏ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? చెప్పింది అదేగా. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, వేజెస్ లో, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిక్రీజెస్, ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజెస్, ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్. ఏ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ చెప్పిన దానిలో ఎక్కడ కూడా డిమాండ్ గురించి మాట్లాడాల. డిమాండ్ ఫాలోస్ సప్లై, సప్లై ఫాలోస్ డిమాండ్. డిమాండ్ ఫాలోస్ సప్లై అంటే మీ మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే ప్రొడ్యూసర్ తయారు చేసి ప్లీజ్ కొనవా అని బతిమాలుకుంటాడు. అలా కాదు, కన్స్యూమర్స్ తగ్గట్టు ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా అంటే సప్లై ఫాలోస్ డిమాండ్. డిమాండ్ తగ్గట్టు సప్లై ఉంటుంది. కొద్దిగా ఇంగ్లీష్లో అటు ఇటు చేయంగానే మీనింగ్ మొత్తం మార్చేస్తారా. ఎవరిని ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాకపోతే ఎలారా? డిమాండ్ సప్లైని ఫాలో అవుతుందంట. సప్లై ఫాలోస్ డిమాండ్. మీరు చెప్పిందని మీకు చెప్పా కదా, ప్లీజ్ ప్రొడ్యూసర్ తయారు చేసి మోటేసుకుని తిరుగుతామన్నమాట. ప్లీజ్ సప్లై ఫాలోస్ డిమాండ్ అంటే డిమాండ్ తగ్గట్టు సప్లై ఉంటుంది. సో క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ చెప్పిన దానిలో మొత్తం ఏంట్రా అంటే అంత సప్లై మీదే ఉంది. అయితే ఏ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఎక్కడ మాట్లాడాల. కీన్స్ ఏమంటాడు, ఈ దరిద్రం మొత్తం కూడా ల్యాక్ ఆఫ్ డిమాండ్ మూలంగానే కదా. డిమాండ్ ఎందుకు లేదు? వాడి దగ్గర ఇన్కమ్ లేదు. ట్యాక్సెస్ తగ్గించు, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్
పెంచు, ఆటోమేటిక్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది, డిమాండ్ పెరుగుతుంది, మెల్లిగా ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చాలు, గేమ్ ఖతం. అది అక్కడ గ్రాఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. నేను క్లాస్ రూమ్లో 2 సపరేట్ గ్రాఫ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అసలు ముందు రిసెషనరీ గ్యాప్ బేస్ గ్రాఫ్ తెలియాలి. రిసెషనరీ గ్యాప్ ఒక బేస్ గ్రాఫ్ నాన్న ఇదేనా? దిస్ ఈజ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్, దిస్ ఈజ్ అగ్రిగేట్ సప్లై, ఇది వచ్చేసి LAS లాంగ్ రన్ అగ్రిగేట్ సప్లై, Y0. అయితే రిసెషనరీ గ్యాప్ కాబట్టి డిమాండ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వాట్ ఇట్ షుడ్ బి, అంటే యాక్చువల్ డిమాండ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది Y1. Y1కి Y0కి డిఫరెన్స్ ఏంట్రా అంటే అండర్ ప్రొడక్షన్. కీన్స్ ఏమంటున్నాడు? సింపుల్గా ఈ డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ చేయి, ఇక్కడ AD1 నుంచి AD0కి మూవ్ అవుతుంది, AD1 నుంచి AD0కి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే నాన్న, ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ కూడా Y1 నుంచి Y0కి మూవ్ అవుతుంది అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ రిసెషనరీ గ్యాప్. సో ఇది బేసిక్ రిసెషనరీ గ్యాప్. నేను చెప్పిందంతా కూడా కాన్సిక్వెన్స్, స్టెప్స్ టేకెన్ టు రెక్టిఫై రిసెషనరీ గ్యాప్. ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైసెసా? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇది అట్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నాన్న, అగ్రిగేట్ సప్లై ఇది, దిస్ ఈజ్ Y0. అంటే దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ దట్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్, బికాజ్ ఆల్రెడీ మన రిసోర్సెస్ని ఫుల్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడతో ఆగకుండా డిమాండ్ కనుక ఇంకా ఎక్కువ ఉందనుకోరా, లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ బికమ్ Y1. Y1 అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైసెసా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైసెస్. అంటే ఇది బేసికల్లీ రియలేగా, ఇది నామినల్. ఇక్కడ ఏమైందిరా అంటే ఇంతకుముందు ప్రైసెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి, ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ ఇది P, డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా ప్రైస్ ఏమైందిరా అంటే P1కి ఇంక్రీజ్ అయింది. ప్రైస్ పెరిగింది కదా అని చెప్పేసి ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటాడు. సో విల్ స్టార్ట్ డిమాండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ అబండెంట్ ఆర్ స్కేర్స్? Scarce, and factors of production are scarce. When the demand for scarce, factors of production increases, cost of production increases. When cost of production increases, price of finished goods also increases. దాన్ని చూపించడానికి ఏం చేస్తాం అంటే అగ్రిగేట్ సప్లైని ఇంకా పైకి మూవ్ చేస్తాం. P2 to P1 అనేది డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్, P1 to P2 అనేది కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ప్రైసెస్ గురించే మాట్లాడదాం. మీకు మెటీరియల్లో డిమాండ్ పుల్ కాస్ట్ పుష్ గురించి చెప్పలేదు, జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్ చెప్తున్నాను నేను. డిమాండ్ పుల్ ఏంటి, కాస్ట్ పుష్ ఏంటి అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఇంకా ఇది క్లోజ్ చేసి బ్రేక్ తీసుకుందాను. లాస్ట్ ఏంటో క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్టా? అయ్యా, క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? క్రౌడెడ్ అవుట్ అంటే ఏంటి? అస్మా బోలో. క్రౌడెడ్ అవుట్ అసలు మీనింగ్ కావాలరా నాకు, నువ్వు కాన్సెప్ట్ మొత్తం కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు. ఐ వాంట్ ద మీనింగ్. క్రౌడెడ్ అవుట్, పుష్డ్ అవుట్, తోసేయడం, బయటికి వెళ్ళిపోవడం కాదు, తోసేయడమే. బస్సు ఫుల్ ప్యాక్గా ఉంది, 80% కెపాసిటీ స్టాండింగ్తో కలుపుకొని, ఒకడు వాళ్ళు కూర్చున్నారు, స్టాండింగ్ అనమాట, ఫుల్ కిటకిటలాడుతుంది, 80% కెపాసిటీ. అలాంటి బస్సులో నేను దూరాను అనుకోనరా, లోపల ఉన్నాడు, బయటికి రావాల్సిందే. హీఈస్ పుష్డ్ అవుట్. క్రౌడెడ్ అవుట్ అంటే అది ఏంట్రా అంటే దెర్ ఈస్ కాంపిటీషన్ ఫర్ స్పేస్. దెర్ ఈస్ కాంపిటీషన్ ఫర్ స్పేస్. సో ఎక్కడైతే స్కేర్సిటీ ఉంటుందో అక్కడ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే కాంపిటీషన్ ఉంటుందో దేర్ విల్ బీ క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్. Scarcity of resources leads to competition. Competition leads to crowding out effect. That means not everyone can survive in the market. Some will survive and some will exit from the market. ఎవరైతే ఎగ్జిట్ అవుతున్నారో they are called as crowded out. So here we are talking about competition. Scarcity leads to competition. Competition leads to crowding out effect. మరి ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అంటే ఏ కాంపిటీషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్? కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్. మరి స్కేర్సిటీ అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్? ఫండ్స్ స్కేర్సిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎకానమీలో ఉన్న ఫండ్సే స్కేర్స్. ఆ ఫండ్స్ ప్రైవేట్ సెక్టార్కే సరిపోట్లా, ఆ ప్రైవేట్ సెక్టార్తో పాటు గవర్నమెంట్ కూడా యాడ్ అయింది, నాకు కావాలి అని చెప్పేసి. సో వెన్ ద కాంపిటీషన్ ఫర్ ఫండ్స్ ఇంక్రీజెస్, ఆటోమేటికలీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇన్ ద మార్కెట్ increases.
నా గవర్నమెంట్ కెన్ పే ఎనీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, డబ్బులు దాని కావుగా. గవర్నమెంట్ కెన్ పే ఎనీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, బట్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ కెనాట్ అఫోర్డ్ ఏ హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇట్ విల్ స్టాప్ ఫైటింగ్ ఫర్ దోస్ ఫండ్స్. నాకు వద్దులేరు బాబు ఈ గోల్ అని చెప్పేసి ఆ కాంపిటీషన్ నుంచి బయటకు వచ్చారు. అంటే ఏంటంటే నాకు ఈ ఫండ్స్ వద్దంటుంది అన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా ఫండ్స్ అని ఎవరికి వెళ్తాయి? గవర్నమెంట్కి వెళ్తాయి. ప్రైవేట్ సెక్టర్ దగ్గర ఫండ్స్ ఉండవు. ఫండ్స్ లేనప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది, బిజినెస్ తగ్గుతుంది, స్లోలీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. అందుకే చెప్పేది గవర్నమెంట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ కాంప్లిమెంటరీ, నాట్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూట్ టు ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్ డూయింగ్ business. It should not compete with private sector. In fact, government has no business in business. Government has no business in business. It is there to govern. It is there to help. It is there to guide private sector. నువ్వు చేయాల్సిన అవసరంలా, నువ్వు చేయించుకో. నువ్వు చేయటం మొదలెట్టావంటే ఎవరు రన్ చేస్తారు కంట్రీని? ఈ పని సపరేట్గా ఉంది. So government has no business in business. It should aid, it should help, it should complement private sector. But when it starts competing with private sector for scarce resources, it will lead to crowding out of private sector. Private sector మాకంటే తప్పు ఉంటుంది, నాకు ఎందుకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి. నేను వచ్చింది ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేయడానికి, వాడేమో నాతో కంపీట్ చేస్తున్నాడు దేనికోసం? ఫండ్స్ కోసం. ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు బాగా పెరిగిపోయినాయి, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ బాగా పెరిగిపోతుంది, ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోతాయి. నాకు ఎందుకు? వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ చాలు, ఉన్న ఆస్తులతో ఎంజాయ్ చేద్దాం. మెల్లిగా మాకంటే తప్పుకుంటారు. When private companies start exiting the market, automatically production decreases. It will affect the economic growth. So crowding out effect common phenomenon అన్నాను. మన ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ రెండు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడినా క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ టెలికాం సెక్టర్. బిఎస్ఎన్ఎల్ పరిస్థితి ఏమైంది? కాంపిటీషన్ పెరిగే కొద్ది బిఎస్ఎన్ఎల్ మార్కెట్ నుంచి మెల్లిమెల్లిగా ఎక్సిట్ అవుతుందా లేదా నాన్న? గవర్నమెంట్ ఎన్నిసార్లు రివైవ్ చేద్దాం అనుకున్నా సరే కుదరట్లా. రకరకాల రీజన్. వన్ రీజన్ ఇస్ దిస్ వన్. One reason is crowding out effect. Okay. So with this we have completed fiscal policy. Break తర్వాత ఏ చాప్టర్ చెప్పండి? ట్రేడ్ పాలసీయా? దాని తర్వాత నేను ట్రేడ్ నెగోసియేషన్స్ చెప్పను, డ్రై అది మీరు చదువుకోండి. అది ట్రేడ్ పాలసీలో నేను టారిఫ్ నాన్ టారిఫ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా పోతా అంతే. లైన్ టు లైన్ కూడా చదవను, మీనింగ్స్ చెప్పేస్తా. మార్కెట్ ఫెయిల్యూరారా? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చూద్దాం, మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ చూద్దామా? ఎక్స్చేంజ్ రేట్సా? మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ చాయిసా? మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ రీబై చేస్తుంది ఫాస్ట్ ట్రాక్లో అమ్మా టోల్లే అమ్మా. మీనింగ్స్ తెలుసా? మీనింగ్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అంటావా? చూద్దాం. సరే ఫస్ట్ మనం ట్రేడ్ పాలసీ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, ట్రేడ్ పాలసీనే కదా, ఫిజికల్ ఫంక్షన్స్ లేదు. ట్రేడ్ పాలసీ డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్, ఐదర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆర్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ థియరీస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ కూడా చెప్పను. ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూవ్మెంట్స్ మీరు చదువుకోవడమే. ఎఫ్డిఐ ఎఫ్పిఐ బాగా వచ్చుగా. ఓకే నాన్న, బ్రేక్ తీసుకోండి, హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేకా తీసుకోండి. సో చూడండి నాన్న, ట్రేడ్ పాలసీ అండ్ ట్రేడ్ నెగోసియేషన్, దట్ ఇస్ ఫోకస్ ఆన్ ట్రేడ్ పాలసీ. మెయిన్ మెటీరియల్లో కూడా ఫస్ట్ 11 క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి. So if you look at the weightage of the chapter nana, if they are asking 5 marks from this chapter, 3 marks are asked from first 11 questions. 6 marks ante kanaka 4 marks first 11 questions nunchi untayi. 8 marks aithe kanaka 5 marks or 6 marks first 11 questions nunchi untayi. So first 11 questions are very very important, and these questions are related to trade policy. In fact, trade negotiation depends on trade policy. Trade negotiation depends on trade policy. See, when it comes to here, trade means we are talking about international trade. International trade, we have two countries, right? Exporting country and importing country. The objectives of these countries differ from one another. The objective of exporting country is to increase exports, and the objective of importing country is to decrease imports. ఒకళ్ళేమో ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇంకోళ్ళేమో ఇంపోర్ట్స్ని తగ్గించాలనుకుంటున్నారు. That means both countries have same objectives or different objectives? Opposite objectives. So when countries have opposite objectives, automatically policies will differ from one another. When policies differ from one another, nana, trade cannot happen smoothly. So in order to have a smoother and easier international trade, these two countries should negotiate. Iddari objectives ఒకటే అయినప్పుడు policies same అవుతే negotiate చేయాల్సిన అవసరం అంతా స్మూత్గా వెళ్ళిపోతున్నాను. But iddari objectives different గా ఉన్నప్పుడు these two countries have to come together and negotiate. So negotiation depends on policy. పాలసీ సేమ్ ఉంటే నెగోషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
బట్ పాలసీస్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా there should be a negotiation. So in order to understand trade negotiation, first we need to understand trade policy. Okay, so what do you mean by trade policy? It includes all instruments that government uses to promote or restrict imports and exports through trade negotiations among countries. So whatever the instruments that a country uses to promote or restrict exports and imports is called as trade policy. Policy and rules and regulations kada, nothing but instruments available. Ikkada instruments are used to restrict or promote exports and imports. Exports ni penchalana tagginchalana, imports ni penchalana tagginchalana. What are the instruments available? These trade instruments can be classified into two types. Price related measure, nothing but tariff, and the one is non-tariff. Tariff lo manaki em untundra ante import tariff, that means tariffs used by importing country. And export tariff means tariff used by exporting country. Tariff and taxes nana. Tax affects prices directly or indirectly? Directly. GST perege koddi price of the goods perugutunda leda nana? Direct effect chestund. Non price measures ante other than tariff. This can be divided into two: technical measures and non technical measures. Technical ante product specific, technical features అంటే specific features. అలాగే టెక్నికల్ మెజర్స్ అంటే ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫిక్. నాన్ టెక్నికల్ మెథడ్ అంటే అదర్ దాన్ ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫిక్, నథింగ్ బట్ జనరల్ మెజర్స్. టెక్నికల్ మెజర్స్ ఆర్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్: SPS, TBT. SPS అంటే sanitary and phytosanitary. That means here we are concerned about health of plant, animal and humans, biodiversity. We are concerned about protection of biodiversity, people health, plant health, animal health. ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు SPS. టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్ అంటే SPSలో ఏవైతే కవర్ అవ్వలేదు అవన్నీ కూడా TBTలో కవర్ అవుతాయి. నాన్ టెక్నికల్ మెజర్స్ అంటే ఇచ్చాడు అన్న. లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ టారిఫ్ ఫస్ట్. స్పెసిఫిక్ టారిఫ్, యాడ్ వాలరమ్ టారిఫ్ ఒకటి ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు మీకుందా కింద, రైట్. So what is specific tariff? What is ad valorem tariff? Specific tariff, a certain amount of money is imposed as tax on the goods irrespective of value. వాల్యూతో సంబంధం లేకుండా గూడ్ మీద ఇంత ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ వేయటాన్ని మనం స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ అంటున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా చూడండి, అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఏ స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ ఆఫ్ ₹100,000 may be charged on each imported bicycle. The price of bicycle may be 10,000 or 1 lakh. It does not matter, but they have to pay ₹1,000. So here tax depends on units, not on value of units. Tax ఏమేమి డిపెండ్ అవుతుంది? యూనిట్స్. నువ్వు ఒక బైసికల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ₹1,000, 2 bicycles అయితే 2,000, 3 bicycles అయితే 3,000. వాల్యూతో సంబంధం లేదు ఇక్కడ. వాల్యూ కెన్ బి 10,000 or 1 lakh. స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ అంటే స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆ గూడ్స్ మీద ఇంపోజ్ చేస్తాం. వాల్యూ ఎంతైనా కావచ్చు, ఆ ట్యాక్స్ మాత్రం మనం పే చేయాలి. నెక్స్ట్ యాడ్ వాలరమ్ టారిఫ్. సరే, ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ అది ఇచ్చా చూడండి ఒకసారి. ప్రొటెక్టివ్ వాల్యూ percentage of tax అది. Protective value means ₹1,000 in terms of percentage of tax varies inversely with price of the imports. అర్థం కాలేదు సార్. మన ఎగ్జాంపుల్లో టారిఫ్ ఎంత అన్నాడు? స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ ₹1,000 నాన్న. వాల్యూ ఆఫ్ బైసైకిల్ 10,000 అయితే ఇది పర్సంటేజ్లో ఎంత అమ్మా? 10%. వాల్యూ ఆఫ్ బైసైకిల్ కనుక 20,000 అయితే ఈ పర్సంటేజ్ ఎంత? అంటే వాల్యూ ఆఫ్ సైకిల్ పెరిగే కొద్దీ స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. అది స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ అడగకుండా ఎదవ ఏమన్నాడు అంటే ప్రొటెక్టివ్ వాల్యూ. అర్థమైందా? ఓకే. నెక్స్ట్ యాడ్ వాలరమ్ టారిఫ్. యాడ్ వాలరమ్ యాడెడ్ టు వాల్యూ. సో ఎప్పుడైనా మనం టారిఫ్ వాల్యూ మీద వేస్తున్నాం అంటే ఇన్ పర్సంటేజ్ వేస్తున్నాను. సో స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ అంటే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్, యాడ్ వాలరమ్ టారిఫ్ అంటే ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్.
పర్సంటేజ్. కింద చూడండి ఇక్కడ, ఏ 20% ఆఫ్ యాడ్ వాల్రమ్ టారిఫ్ ఈజ్ ఇంపోర్టెడ్ ఆన్ బైసైకిల్ ఆఫ్ ప్రైస్ 5,000. అది 5,000 అయినా 5 lakhs అయినా నువ్వు మాత్రం ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ 20% ఆఫ్ టారిఫ్ని పే చెయ్యాలి. అంటే ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ పర్సంటేజ్ చేంజ్ అవుతుందా అవ్వదా? ఏమడిగాను క్వశ్చన్ అసలు? వాల్యూ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ చేంజ్ అవుతుందా అవ్వదా? అంటే ప్రొటెక్టివ్ ట్యాక్స్, ప్రొటెక్టివ్ టారిఫ్ డస్ నాట్ వ్యారీస్. అవునా కదా నాన్న? ఇచ్చే చూడండి, యాడ్ వాల్రమ్ టారిఫ్ ప్రిజర్వ్స్ ద ప్రొటెక్టివ్ వాల్యూ ఆఫ్ టారిఫ్. ప్రిజర్వ్స్ అంటే కాన్స్టెంట్. ట్యాక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ అనేది ఆన్ యూనిట్స్ వేస్తాము, యాడ్ వాల్రమ్ టారిఫ్ అనేది ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గుడ్. Specific tariff is mentioned in amount. Ad valorem tariff is mentioned in percentage. Next ana mixed tariff. Mixed tariff కింద ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చే చూడనా, whichever is higher. Whichever is higher. Specific tariff or ad valorem tariff, whichever is higher. ఇచ్చేసారు చూడండి, డ్యూటీ ఆన్ కాటన్ మేబీ 5% ad valorem or 3,000 per ton, whichever is higher. ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది వేస్తాం. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ టారిఫ్, రెండు వేస్తాం, స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాడ్ వాల్రమ్ టారిఫ్. ఫస్ట్ యాడ్ వాల్రమ్ టారిఫ్ వేస్తాము, దాని తర్వాత మనం స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ వేస్తాం టు అవాయిడ్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్. అది కాంపౌండ్ టారిఫ్ నాన్న. కింద చూడండి, డ్యూటీ ఆన్ చీజ్ అట్ 5% యాడ్ వాల్రమ్ ప్లస్ 100 rupees పర్ కిలోగ్రామ్. 5% అన్నామంటే యాడ్ వాల్రమ్ అవుతుంది, 100 rupees అన్నామంటే స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ ఆర్ అదర్ టారిఫ్ అంటే ఏంటి? హియర్ టారిఫ్ చేంజెస్ విత్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది గుడ్. అంటే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. అవునా కదా నాన్న? కీబోర్డ్ మీద ఒక టారిఫ్, మానిటర్ మీద ఒక టారిఫ్, సిపియూ మీద ఒక టారిఫ్ వేస్తే దాన్ని మనం టెక్నికల్ టారిఫ్ అంటాం. మొత్తానికి ఒక టారిఫ్ వేయకుండా ఏం చేస్తారా అంటే టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ తగ్గట్టు టారిఫ్ మారుస్తుంటాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేటండి అక్కడ 3,000 rupees ఆన్ సోలార్ ప్యానల్స్ అండ్ 50 rupees per kg ఆన్ ది బ్యాటరీ. సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ప్యానల్స్ కావాలి, బ్యాటరీ కావాలి, వైరింగ్ కావాలి, స్టాండ్ కావాలి, ఇలా 5-6 items కావాలి మనకి. ప్యానల్స్ మీద ఒక టారిఫ్ వేస్తున్నాం, బ్యాటరీ మీద ఇంకో టారిఫ్ వేస్తున్నాం. మొత్తం సిస్టమ్ ఒకటేగా, ఒకే టారిఫ్ వేయచ్చుగా, గవర్నమెంట్ అలా వేయట్లా. డిపెండింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంపోజింగ్ డిఫరెంట్ టారిఫ్స్. దాన్ని మనం టెక్నికల్ టారిఫ్ అంటాం. టారిఫ్ రేట్ కోటా. కోటా అంటే లిమిట్, అప్ టు ఏ సర్టెన్ లిమిట్, జీరో టారిఫ్ ఆర్ మినిమం టారిఫ్. But if you import beyond that limit, on that excess amount, on that excess quantity, you have to pay very high rate of tariff. 10,000 వరకు ఇంపోర్ట్ చేసుకో, గవర్నమెంట్ 10,000 లిమిట్ పెట్టింది, 10,000 వరకు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, జీరో టారిఫ్ ఆర్ మినిమం టారిఫ్ 1%, 2%, 3%. నువ్వు 10,500 ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నావు అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా ఇంపోర్ట్ చేసావు? లిమిట్ కన్నా 500 ఎక్స్ట్రా ఇంపోర్ట్ చేసావు. ఆ 500 kgs మీద ఆర్ 500 units మీద ఏం చేయాలంటే వెరీ హై టారిఫ్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టారిఫ్ రేట్ కోటా. యూజ్ ఆఫ్ బోత్ కోటా యాజ్ వెల్ యాజ్ టారిఫ్. నెక్స్ట్ నానా, మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ టారిఫ్, అప్లైడ్ టారిఫ్, ప్రిఫరెన్షియల్ టారిఫ్, బౌండ్ టారిఫ్, 4 ఒకే దాన్ని కవర్ చేసేస్తాం. డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ. వీళ్ళందరూ డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్, మీరందరూ నాన్ డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్. ఐఎమ్ ఆల్సో డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్. చెప్పే ఉంటాం మీ క్లాస్లో 30%, 28%, 15% అని చెప్పేసి. సో వీళ్ళందరూ డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్, వీళ్ళందరూ డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్. ఐఎమ్ ఆల్సో డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్. మీరందరూ నాన్ డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్. ఐఎమ్ ట్రేడింగ్ విత్ బోత్ ద కంట్రీస్. ఇద్దరి మీద సేమ్ టారిఫ్ అప్లై చేస్తున్నా. ఐ మీన్ ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ, ఇద్దరి మీద సేమ్ టారిఫ్ అప్లై చేస్తున్నా. వీళ్ళు వచ్చారు నా దగ్గరికి, అరే నువ్వు డబ్ల్యూటీఓ మెంబరే, మేము డబ్ల్యూటీఓ మెంబరే. నాన్ డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్ మీద ఎంతైతే టారిఫ్ వేస్తున్నావు మా మీద కూడా అంతే టారిఫ్ వేస్తున్నావు. అందరం ఒకే అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అయినప్పుడు మాకెంతో కొంత కన్సెషన్ నువ్వు ఇవ్వాలి. ఓకే అని చెప్పేసి ఏం చేస్తాను, వీళ్ళ మీద 40% వేస్తున్నాను, మీ మీద మ్యాక్సిమం 30% వేస్తా. మ్యాక్సిమం 30%, నాట్ మోర్ దాన్ దట్ ప్రామిస్ చేశా. ఈ డిఫరెన్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే MFN, మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్. దట్ మీన్స్ ఐఆమ్ ఫేవరింగ్ డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్ ఓవర్ నాన్ డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్. How? I'm imposing 40% on them and I'm promising to impose maximum of 30%. ఫాలో అవుతున్నారా? 30% ఇంపోజ్ చేయట్లా, ప్రామిస్ చేశా. అయితే నేను ఎంత ఇంపోజ్ చేస్తాను? 25% ఇంపోజ్ చేస్తున్నాను.
ప్రామిస్ చేసింది 30%, ఇంపోజ్ చేసింది ఈ 30% ప్రామిస్ చేసిన దాన్ని బౌండ్ టారిఫ్ అంటాము. యాక్చువల్గా ఇంపోజ్ చేసిన 25%ని అప్లైడ్ టారిఫ్ అంటాము. అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాన్ డబ్ల్యూటీఓ, డబ్ల్యూటీఓ, ఎంఎఫ్ఎన్ మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్. అయితే డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్స్ మీద ప్రామిస్ చేసిందంతా I will impose a maximum of 30%. That is called as bound tariff. That means I am bound to follow that promise. I am bound to follow. I have moral obligation to follow that promise. Promise is in 30, but actually ga impose chestundi 25. That is called as applied tariff. మా అమ్మాయి అలిగింది. ఏం చెప్పిందిరా అంటే, సార్ అందరికన్నా నాతోనే ఎక్కువ ట్రేడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అందరికీ 25, నాకు 25 అయితే ఎలా సార్? సరే అమ్మ ఏడవకని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయికి 15% వేస్తున్నా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, దట్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ టు దిస్ డబ్ల్యూటీఓ కంట్రీ ఓవర్ అదర్ డబ్ల్యూటీఓ కంట్రీస్. ఎందుకని? ఆ కంట్రీతో బాగా ట్రేడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఆ కంట్రీ నుంచి ఎక్కువ కొంటున్నాను, ఆ కంట్రీకి నేను ఎక్కువ సేల్ చేస్తాను. సో నేను వాళ్ళ మీద 15% వేస్తే వాళ్ళు కూడా నా మీద 15% వేస్తారు. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ టు దట్ డబ్ల్యూటీఓ కంట్రీ ఓవర్ అదర్ డబ్ల్యూటీఓ కంట్రీస్. సో 40-30 మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్, ప్రామిస్ ఆఫ్ 30 బౌండ్ టారిఫ్, యాక్చువల్ అప్లికేషన్ 25 అప్లైడ్ టారిఫ్. ఉన్న కొన్ని కంట్రీస్లో డబ్ల్యూటీఓ కంట్రీస్లో కొంతమంది మీద 15% ప్రిఫరెన్షియల్ టారిఫ్. పేర్లను ఉంటాయి నన్ను మీనింగ్స్. బౌండ్ టు ఫాలో అంటాం అంటే యూ హ్యావ్ నో అదర్ ఆప్షన్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్. కుదరదు అంటే వెళ్ళిపోమంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న వేరియబుల్ టారిఫ్ అంటే ఇంపోర్టెడ్ గుడ్స్ ప్రైస్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ టారిఫ్ కూడా చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. హియర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ గుడ్స్ అట్లీస్ట్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దాన్ డొమెస్టిక్ మేడ్ గుడ్. Here the objective is to make sure that price of imported good is at least equal to or more than domestic made good. సో అందుకే ఇంపోర్టెడ్ గుడ్ ప్రైస్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఆ కండిషన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి ఆ టారిఫ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అందుకని వేరియబుల్ టారిఫ్. ఎరా ఫాలో అవుతున్నారా? డొమెస్టిక్ గూడ్స్ కన్నా ఈక్వల్ అవ్వాలి, దానికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇంపోర్టెడ్ గుడ్స్ ప్రైస్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఆ టారిఫ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం వేరియబుల్ టారిఫ్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎస్కలేటెడ్ టారిఫ్. ఎస్కలేషన్ అంటే సో ప్రొడక్ట్ స్టేజ్ అంటే ప్రొడక్షన్ స్టేజెస్ పాస్ ఆన్ అయ్యే కొద్దీ టారిఫ్ రేట్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. That means what, sir? When we are in raw material stage, we will be imposing lower tariff, and when we move through, when the good becomes finished goods, we will be imposing high tariff. And the raw material మీద 4%, work in progress మీద 10%, finished goods మీద 15%. So as the good moves through the production channel, the tariff rate keeps on increasing. That is called as escalated tariff. Tariff rate increase అవుతా ఉంటుంది. Next నాన్న prohibitive tariff. These tariffs are set at so high that imports will never enter. అంటే గవర్నమెంట్ నో అని చెప్పదు, సింపుల్గా 200% టారిఫ్ ఉంటుంది. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకో. I have no problem with that. You can import, but you have to pay just. అదే నో చెప్పచ్చుగా, నో చెప్పదు. 200% ఓన్లీ పక్కన పెద్ద బోల్డ్ అనమాట. It is called as prohibitive tariff. Imported bicycles, imported bikes, imported cars మీద అదే 165%. హార్లే డేవిడ్సన్ ఇండియాలో సేల్ చేస్తా అన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ నో అనలా, బట్ 165% ట్యాక్స్ పే చేయి. ఆర్ ఇండియాలోనే బైక్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయి. వాడి ప్రాబ్లం ఏంట్రా అంటే నా బైక్స్కి అంత డిమాండ్ ఉండదు కాబట్టి అంత ప్లాంట్ ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. మామూలు బైక్స్ కొనేటట్టు నా బైక్స్ కొంటే కనుక నేను ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. వాడేమంటే నేను ఫ్యూచర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను, ప్రస్తుతానికి మాత్రం బైక్స్ అన్నీ కూడా బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకో, బట్ జస్ట్ పే 165% ట్యాక్స్ జస్ట్ అంది గవర్నమెంట్. వాడు అందుకే 8 to 10 years ఇండియాలో ఉన్నాడు. మీ వల్ల మీతో మేము సావాసం చేయలేని చెప్పేసి కామ్గా ఎగ్జిట్ అయిపోయాడు. ఆ 165% పడతాం మూలంగానే మినిమం కాస్ట్ ఆఫ్ ది బైక్ ఈజ్ ఏంటో లోవర్ అండ్ 5 lakhs ఎంత ఉంది. అది ఫ్యాట్ బాయ్, మీకు ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. ఎవరైతే బైక్ ఎంతూజియాస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది నాన్న. టైరు కార్ టైర్లో ఉంటుంది వెనక, సింగిల్ సీటే. వాడు తెలివి ఇచ్చాడు, సింగిల్ సీటే, డబల్ సెవెల, చక్కగా లో రైడ్ అనమాట. కిందకు ఉంటుంది, డివైడర్ వస్తాయండి సార్, రామ్నామ్ సత్యహే, బైక్కి పోతుంది.
లో రేట్ అంటే ఏంటి, కిందకు ఉంటుందిరా అది, కిందకు ఉంటుంది అన్నమాట. డివైడర్ వస్తే సార్ పరిస్థితి, కార్స్ ఎక్కిస్తారు చూడండి క్రాస్గా ఇలాగా, డివైడర్ కింద ఫ్లోర్ దెబ్బ తినకుండా, అలాగ బైక్స్ కూడా అనమాట. అంటే బైక్ కొందని ఆనందం ఏం లేదు, అంతా ఏ చిన్న నట్టు బోల్ట్ పోయినా సరే ఈజీగా 5 to 10,000, 10,000. ఈ కాస్ట్ అంతా పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే ట్యాక్సెస్ మొత్తం గవర్నమెంట్ సింపుల్గా 165% వేసింది అన్నమాట. ప్రొహిబిటివ్ టారిఫ్. గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ సేయింగ్ నో, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపోజింగ్ వెరీ హై రేట్ ఆఫ్ టారిఫ్. ఇక్కడ టారిఫ్ చూసాము. ఇంపోర్ట్ సబ్సిడీస్. దీస్ సబ్సిడీస్ ఆర్ గివెన్ టు ఎంకరేజ్ ఇంపోర్ట్స్. ఇఫ్ ద కంట్రీ ఈస్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ గుడ్, instead of imposing taxes, what it will do, it will give subsidies. It will give subsidies నాన్న. ఎగ్జాంపుల్ మనకి వ్యాక్సిన్స్ బాగా అవసరం ఏంటంటే ఆమె ట్యాక్స్ కూడా చండాలంగా ఉంటుంది, సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలి, దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ సబ్సిడీస్ అంటాం. నెక్స్ట్ టారిఫ్ యాజ్ రెస్పాన్స్ టు ట్రేడ్ డిస్టార్షన్స్. డిస్టార్షన్స్ అంటే ఏంటి, డిస్టర్బెన్సెస్. సో బికాస్ ఆఫ్ సర్టైన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ట్రేడ్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ విల్ బి adversely affected because of certain international trade transactions. Importing country will be adversely affected. What are those transactions? These are classified into two. One is dumping, inkoti export subsidy. One is called dumping. Dumping Telugu meaning పడేయటం, మొత్తం గూడ్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేయటం. అంటే ఇది సేల్ అయినా ఓపెన్ అయినా వాడికి సంబంధం లేదు. డంపింగ్ అంటే అది నా. ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీ ఏం చేస్తుంది, డంపింగ్ ఎలా జరుగుతుంది సార్? ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీ ఏం చేస్తుందిరా అంటే వెన్ ఇట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్, అంటే లార్జ్ స్కేల్లో గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ కంట్రీ, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఇట్ హ్యాస్ ఎర్న్ దట్ ప్రాఫిట్. ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అవునా కదనా, ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయని చెప్పేసి. So 90% of goods are sold in China itself, and that the company has earned whatever the profit it wanted to earn. Still 10% of stock is left with it. ఇంకా 10% of stock తన దగ్గరే అన్సోల్డ్గా ఉండిపోయింది. చైనాలో కొనేవాళ్ళు లేరు, ఆల్రెడీ సాచురేషన్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోయింది. దాని ఇలా గోడౌన్లో వదిలేయటం కన్నా వేరే కంట్రీస్లో చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అమ్మితే మనకి 2 advantages. ఒకటి, నాకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుంది, ఇంకోటి ఎంతో కొంత రెవెన్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డంపింగ్. అయితే ఇలా చెప్తే కుదరదు, ఎంతో కొంత ప్రైస్ డిఫైన్ చేయి క్లియర్గా. యునైటెడ్ నేషన్స్ డిఫైన్ చేసింది. ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ గుడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది ప్రైస్ చార్జ్డ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డంపింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా తీసుకున్నాక ఎగ్జాంపుల్, చైనా ఇండియాలో స్టీల్ డంప్ చేస్తుంది. ఆ డంపింగ్ ఎలా అంటారు సార్? ప్రైస్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇన్ చైనా ఇస్ 45,000 రూపీస్. రూపీస్లో మార్చా, యూఎన్ రూపీస్లో మార్చా. అండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ సేమ్ స్టీల్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ 40,000. అదేంటి సార్, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 45,000 కానీ పెరగాలగా. బట్ ఇండియా అంతా సేల్ చేస్తున్నాడు 40,000. సో దట్ మీన్స్ ప్రైస్ ఆఫ్ గుడ్ ఇన్ ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ ఇస్ లెస్ దాన్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ గుడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ కంట్రీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డంపింగ్. ఆర్ when the price of the good in importing country is less than the price of less than the cost of production in the exporting country, that is also called as dumping. స్టీల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అయ్యే కాస్ట్ 40,000, దాని మీద ప్రాఫిట్ అన్ని యాడ్ చేసుకొని వాడు 40,000 సేల్ చేస్తున్నాడు. ఇండియాలో అదే స్టీల్ వాడు 42,000 కమ్మినా డంపింగే, 38,000 కమ్మినా డంపింగే. వాడికి అయ్యే కాస్ట్ కన్నా ఇండియాలో తక్కువ కమ్మినా, వాడక్కడ సేల్ చేసిన దానికన్నా ఇండియాలో తక్కువ కమ్మినా, బోత్ విల్ లీడ్ టు డంపింగ్. దీని మూలంగా ఏమవుతుంది సార్? ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అడ్వర్స్గా ఎఫెక్ట్ అవుతారు, ఇండియన్ స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందా అంటే యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఆర్ యాంటీ డంపింగ్ మెజర్స్ తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. సో డంపింగ్ అంటే క్లియర్గా ఇచ్చాడు నాను, ఇక్కడ చేసి ఉంటాడు చూడండి. when manufacturers sell goods in foreign country below the sale price in their domestic market or below their full average cost of the product, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కన్నా తక్కువ రేటు కమ్మినా, వాళ్ళ కంట్రీలో చార్జ్ చేసిన ప్రైస్ కన్నా తక్కువ కమ్మినా, ఇట్ లీడ్స్ టు డంపింగ్. సో ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ హ్యాస్ ఎవ్రీ రైట్ టు టేక్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. నెక్స్ట్ నానా, కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ. సమ్టైమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, ది ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీ మే గ్రాంట్ సర్టైన్ సబ్సిడీస్. సో ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీ సబ్సిడీస్ ఇచ్చిందిరా అంటే ఆటోమేటిక్గా వాడి ప్రైస్ తగ్గుతుందో లేదా నాన్న? ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ సచ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ is less than the price of domestic made good,
then also it will adversely affect the domestic manufacturers. వాటికి సబ్సిడీ ఇవ్వడం మూలంగా తక్కువ ప్రైస్కి అమ్ముతుంటారు. దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. బట్ ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ గుడ్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ మేడ్ గుడ్, then domestic manufacturers will be adversely affected. In order to protect domestic manufacturers, the government will add some additional import duty in the form of countervailing duties. And normal case import duty kanna extra is, so that the price of imported good at least become equal to domestic made good or more than that. దాన్ని మనం countervailing duty అంటాం. ఓకే, దీని తర్వాత నాన్ టారిఫ్ మెజర్స్ ఇచ్చాడు రా. ఫస్ట్ వన్ టెక్నికల్ మెజరా. టెక్నికల్ మెజర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫిక్. ఓకేనా? మీరు రీసెంట్గా చూసుంటారు, నోటీస్ బోర్డులు పెట్టారు మన వాళ్ళు, ఆస్ట్రేలియా హ్యాస్ బ్యాన్ స్ట్రాబెర్రీస్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో కంట్రీస్ అని చెప్పేసి. స్ట్రాబెర్రీస్ అదేవా కొన్ని పెస్టిసైడ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి. సాధారణంగా మనం వెజిటేబుల్స్కి ఫ్రూట్స్కి పెస్టిసైడ్స్ యూస్ చేస్తే కనుక ఆ రెసిడ్యూ, ఆ కెమికల్ ఫ్రూట్స్లో వెజిటేబుల్స్లో వచ్చేస్తుంది. ఆస్ట్రేలియా ఏం చెప్పిందిరా అంటే, మా కంట్రీలో ఇది బ్యాన్ అయినప్పుడు, మా కంట్రీలో ఆ పెస్టిసైడ్స్ బ్యాన్ అయినప్పుడు, అలాంటి పెస్టిసైడ్స్ యూస్ చేసి ఏ వెజిటేబుల్స్ ఏ ఫ్రూట్స్ అయితే గ్రో చేస్తున్నారో దాన్ని మేము అలౌ చెయ్యము. ఎందుకు అడిగారు. మేము మా కంట్రీలో బ్యాన్ చేసిందే దేనికోసం రా అంటే, దీస్ పెస్టిసైడ్స్ ఆర్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ప్లాంట్, యానిమల్ అండ్ పీపుల్. మేమే కన్స్యూమ్ చేయనప్పుడు నువ్వు అమ్ముతా అంటే మేము ఎందుకు కొనుక్కోవాలి? సో మేము బ్యాన్ చేసేసాం స్ట్రాబెర్రీస్. ఆ రూల్ ఉండగా కూడా చాలామంది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ టుక్ ఏ సీరియస్ యాక్షన్ ఆన్ దెమ్. జైలు వేసింది వాళ్ళందరినీ కూడా. మనల్ని పెట్టారు. ఇండియాలో ఉమెన్ మీద చాలా అట్రాసిటీస్ జరుగుతుంటేనే మన వాళ్ళు ఏం తీసుకోవట్లేదు. ఆఫ్టర్ ఆల్ స్ట్రాబెర్రీస్ మీద, అది ఫ్యాక్ట్. అది ఆఫ్టర్ ఆల్ స్ట్రాబెర్రీస్ వితౌట్ ఎనీ, అదే ఆఫ్టర్ ఆల్ స్ట్రాబెర్రీస్ మనం బ్యాన్ చేసినా కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ దాని అగేన్స్ సివియర్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. అది న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్. అది న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్. దట్ షోస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ అండ్ సో కాల్డ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. అంటే ఆ కంట్రీలో ప్రాబ్లమ్స్ లేవా అంటే ఉన్నాయి, బట్ వాళ్ళ ఆలోచన తీరు వేరే ఉంటుంది. మన ఆలోచన ఎంతసేపు ఎలా ఉంటుందిరా అంటే, మనకి బతకటానికే ఇక్కడ ఇబ్బందిగా ఉంటే మళ్ళీ స్ట్రాబెర్రీలు, బనానాలు, యాపిల్ అంటావు నువ్వు. మన ఆలోచన అలా ఉంటుంది, వాళ్ళ ఆలోచన వేరేగా ఉంటుంది. వాడు చొక్కా పట్టుకుంటాడు, 40% నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాక్కుంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ పీపుల్. మన ట్యాక్స్ అని తీసుకుంటున్నాం, ఫ్యాక్ట్ అది. నువ్వు ట్యాక్స్ 35%, 40% ట్యాక్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో నాకు ఫెసిలిటీస్ అని ప్రొవైడ్ చెయ్యాలి. వాళ్ళ ఆలోచన వేరేలా ఉంటుంది, మన ఆలోచన వేరేగా ఉంటుంది. ఏంటంటే వీఆర్ మేడ్ టు బిలీవ్ దట్ వీఆర్ స్టిల్ ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ. ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే మనం కూడా ఇంచుమించు అంత ట్యాక్సే పే చేస్తున్నాం. బట్ మన మైండ్లో ఏం ప్రింట్ చేశారంటే మనం ఇంకా అంత డెవలప్ అవ్వలేదు. అందుకే కొన్ని ఇష్యూస్ని మనం ఆలోచించకూడదు, క్వశ్చన్ చేయకూడదు అని అలవాటు చేశారన్నమాట. అయిపోయింది. అందుకే మనం కూడా ఏంటంటే రాని ఏదొస్తే అది రాని తినేటం కూర్చొని. సరే నాన్న, శానిటరీ అండ్ ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫిక్ అనమాట. దానిలో ఫస్ట్ ఏంటంటే శానిటరీ అండ్ ఫైటోసానిటరీ క్లియర్గా ఇచ్చాంట. టు ప్రొటెక్ట్ హ్యూమన్, యానిమల్, ప్లాంట్ లైఫ్ అన్నీ కలుపుకుంటే దాన్ని మనం బయోడైవర్సిటీ అంటాం. బయోడైవర్సిటీ దేని నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి? అడిటివ్స్, కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ప్రిజర్వేటివ్స్, అదవుతుందా, అవన్నీ అడిటివ్స్ అంటాం. కలర్, ఫుడ్ కలర్ అని యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎడిబుల్ కలర్స్ వేరేగా ఉంటాయి, కెమికల్స్ వేరేగా ఉంటాయి. మనం హోలీలో యూస్ చేసేది కెమికల్. అదే రోజ్ని మనం కనుక రోజ్ని కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని ఫ్లవర్స్ని కావచ్చు, మనం కొద్దిగా దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే కలర్ న్యాచురల్ కలర్. అది దాన్ని ఎడిటివ్స్ అనం మనం. అది కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్. అది ఇది చీప్గా ఏదో కెమికల్ కలిపేసాం. అలాంటి ఎడిటివ్స్ ఉండకూడదు. పెస్ట్, కంటామినెంట్స్. పెస్ట్ అంటే బగ్స్, పురుగులు, అవి రాకూడదు. పురుగులతో కూడా ప్రాబ్లమా? అన్నిటితో ప్రాబ్లమే నాన్న. మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం నవ్వుకుంటాం. నేను క్లాసు చెప్పే ఉంటా, టర్కీ మొత్తం కన్సైన్మెంట్, వీట్ కన్సైన్మెంట్ మొత్తం రిజెక్ట్ చేసింది. ఏంట్రా అంటే దాని కొన్ని పురుగులు కనపడినాయి. పురుగులే కదా అంటే వాటి క్లైమేట్ వేరు, మన క్లైమేట్ వేరు. ఆ క్లైమేట్లో ఆ బగ్స్ చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతాయి.
అండ్ దే ఫీడ్ ఆన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ విచ్ టర్కీ గ్రోస్. సో ఇప్పుడు నేను కన్సైన్మెంట్ ఎలా చేశా అంటే ఇవాళ కాదు 5 yearsలో మల్టిప్లై అయిపోయి మా ఫార్మింగ్ సెక్టర్ మొత్తాన్ని యాడ్వర్స్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. పోర్ట్ నుంచి లోపలికి రానివ్వాలి, తీసుకెళ్ళి అది మొత్తం మా నీళ్లు చాలా ఉన్నాయి, మొత్తం ఇక్కడ డంప్ చేసేస్తా. సో పెస్ట్, కంటామినెంట్స్, టాక్సిన్స్, డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, వీటన్నిటి నుంచి పీపుల్, యానిమల్, ప్లాంట్ వీటన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దీన్ని మనం ఎస్పీఎస్, శానిటరీ అంటే ఏంటి, హైజీన్, హెల్త్ గురించి అండ్ ఫైటో శానిటరీ. ఎస్పీఎస్లో ఏదైతే కవర్ అవ్వలేదు అవన్నీ కూడా దేనిలో కవర్ అవుతారా అంటే టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్. దీనిలో ఏం వస్తాయరా అంటే డిజైన్, షేప్, ప్రొడక్ట్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఏ షేప్లో ఉండాలి, లేబులింగ్, ప్యాకేజింగ్, ఫంక్షనాలిటీ, ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సార్. ఫుడ్ లాస్, మా ఇండియాలో ఉందిగా ఫుడ్ లా. ఇండియాలో ఎటువంటి గూడ్స్ సేల్ చేయాలన్నా సరే, ఫుడ్ ఐటమ్స్ సేల్ చేయాలి, FSSAI ఫుల్ ఫామ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ డిఫైన్ చేస్తాడు, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏ లెవెల్ వరకు ఉండాలి, కెమికల్స్ ఏ లెవెల్ వరకు ఉండాలి, అంతవరకు ఉంటే పర్లేదు, బియాండ్ దట్ ఉంటేనే ప్రాబ్లం. క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్, ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్స్, ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ ఉందిగా, ఆర్గానిక్ కాదంటే ఎటువంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఈ మధ్య అది ఫ్యాషన్ అయింది ఆర్గానిక్ అని చెప్పేసి. ఆర్గానిక్ ఎక్స్ దొరుకుతున్నాయి కదా, అభి ఎక్స్ అని చెప్పేసి. అభి ఎక్స్ డజన్ ఎక్స్ వచ్చేసి ట్రే వచ్చేసి 30 ఎక్స్ వచ్చేసి 450 రూపీస్. నార్మల్ ఎక్స్ ఏంట్రా అంటే 150. నార్మల్ ఎక్స్ అంటే యాంటీబాడీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. వాడు చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఎటువంటి యాంటీబాడీస్ని కానీ ఎటువంటి ప్రోటీన్స్ని యూస్ చేయను, అంతా న్యాచురల్ ఫీడే. సగం ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ రేటుకి అమ్ముకుంటా, 450 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు. ఫుల్ డిమాండ్ దానికి. ఈ 4 తింటాం కానీ ఒకటి తింటాం బెటర్ అని చెప్పేసి కొద్ది డబ్బు ఉన్న వాళ్ళందరూ అదే తింటున్నారు. ఏంటంటే ఆర్గానిక్, ఎటువంటి కెమికల్స్ ఏమీ ఉండవు. మార్కెట్ దొరుకుతున్నా అభి ఎక్స్ అని చెప్పేసి, ABHI అభి అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఈకో లేబులింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. టెక్నికల్ కానీ అన్నీ కూడా నాన్ టెక్నికల్ అంటే జనరల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఏం వస్తాయి సార్ దానిలో చూడండి అన్న, టాక్సేషన్ పాలసీస్ అంటే ఇవన్నీ అన్ని గుడ్స్కి అప్లై అవుతాయి, ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫిక్ కాదు, అన్నిటికీ అప్లై అవుతాయి. రాసిన తల్లే రాసేస్తున్నావా స్పెల్లింగ్ ABHI అని చెప్పేసి. మైండ్ డిస్కషన్ ఏంటి ఇద్దరిది? సరే, టాక్సేషన్ పాలసీస్. మాస్క్ వేసుకుంటే మాట్లాడి తెలియదు అనుకుంటున్నారా? బ్రేక్ ముందు మాస్క్ లేదు, బ్రేక్ తర్వాత మాస్క్ పెట్టేసింది. చూసావా? నెక్స్ట్ టాక్సేషన్ పాలసీస్ తీసేసింది, చూసావా? నా ఆబ్జెక్ట్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ షిప్పింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ట్రేడ్ రూల్స్, కస్టమ్ ఫార్మాలిటీస్, ఇవన్నిటిని కూడా నాన్ టెక్నికల్ మెజర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ కోటా. మనకు ఆల్రెడీ కోటా తెలుసుగా. కోటా అంటే ఏంటి అమ్మా? అప్ టు దట్ లిమిట్ యూ క్యాన్ ఇంపోర్ట్. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ కోటా అంటే అంతవరకే ఇంపోర్ట్ చేయగలరు, కానీ దానికన్నా ఎక్కువ నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేయలేవు. ఇంపోర్ట్ కోటా 10,000. నార్మల్గా ఏమీ లేనప్పుడు 20,000 kgs ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నావు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే 10,000 kgs వరకే ఇంపోర్ట్ చేయాలి, నువ్వు అంతే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సార్ నాకు దానికన్నా ఎక్కువ కావాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయి. బట్ ఇప్పుడు మాత్రం దానికన్నా ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ నో అదర్ ఆప్షన్. టారిఫ్ రేట్ కోటాలో ఏంటంటే అంటే యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ మోర్ దాన్ ద కోటా, బట్ యూ హ్యావ్ టు పే హై రేట్స్ ఆఫ్ టారిఫ్. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టారిఫ్ రేట్లో కోటాలో ఉంటున్నాను. ఇక్కడ మాత్రం ఏంటంటే ఆ లిమిట్ వరకే నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, దానికన్నా ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేయలేవు. సో ఇంపోర్ట్ కోటాలో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ 2 types of quota. One is binding quota and the one is non-binding quota. If quota or if limit is set below free trade level, it is called as binding quota. నా ఎగ్జాంపుల్లో ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేనప్పుడు ఎంత ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాడి? 20,000. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు లిమిట్ ఎంత పట్టింది? 10,000. అంటే ఫ్రీ ట్రేడ్ 20,000 is called as free trade level, and that means when there are no restrictions. Government has fixed a limit below free trade level, it is called as binding quota. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకునే 20,000, బట్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది 10,000 కన్నా ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకోకూడదు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బైండింగ్ కోటా. ఓకేనా? నాన్ బైండింగ్ కోటా ఏమి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేనప్పుడు నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకుని 20,000, గవర్నమెంట్ 25,000 పెట్టింది, పెట్టినా ఒకటే పెట్టపోయినా ఒకటే, అందుకే ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే నాన్ బైండింగ్ కోటా.
సో నాన్ బైండింగ్ కోటాతో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు నాన్న, బైండింగ్ కోటాతో ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకని మనకు కావాల్సిన 20,000 మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది మాత్రం 10,000. వి కాంట్ ఇంపోర్ట్ బియాండ్ 10,000. సో ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బైండింగ్ కోటా వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు సప్లై ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్? When supply of imported goods decreases, price of imported goods. That means earlier the good which was sold for 10 rupees, now it will be sold for 20 rupees. ఈ 10 rupees కాస్త 20 rupees పెరిగిందా అంటే 10 rupees ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు కాదా నాన్న? దాన్నే మనం కోటా రెంట్ అంటాం. కోటా రెంట్ 10 rupees ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు 2 rupees ప్రాఫిట్ వచ్చేది. 10 కాస్త 20 అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 2 + 10. ఆ 10 rupees ఎక్స్ట్రా ఏదైతే వచ్చిందో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కోటా రెంట్. ఇది ఎవరికి వస్తుంది? ఎక్స్పోర్టర్కా ఇంపోర్టర్కా? ఇంపోర్టర్కి. ఇండియాలో ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ ఎవడైతే సేల్ చేస్తున్నాడో వాడికి వచ్చే ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్నే కోటా రెంట్ అంటాం. వాడికి వచ్చే ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్నే కోటా రెంట్ అంటాం మనం. ఓకే, ప్రైస్ కంట్రోల్ మెజర్స్. ప్రైస్ కంట్రోల్ మెజర్స్, వాట్ యు మీన్ బై దట్? గవర్నమెంట్ విల్ ఫిక్స్ ఏ ప్రైస్ బిలో విచ్ యు కాంట్ సెల్. అంటే ఇంపోర్టెడ్ గుడ్ ని సేల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ ఎట్ ఎ మినిమం ప్రైస్ ఆఫ్ 25,000 ఆర్ మోర్ దాన్ దట్, బట్ యూ కాంట్ సెల్ ఇట్ బిలో 25,000. అలా ఎందుకు? గవర్నమెంట్ అడుగు చెప్పిద్ది. గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేయగలం మనం? ఎక్కువ మాట్లాడి 25 కాదు 35 అవుతుంది. అది గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసేసింది 25,000. అమ్ము యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ బట్ యూ కాంట్ సెల్ ఇట్ బిలో 25,000. So government has fixed a minimum price at which these goods are to be sold. సార్ నేను 26 అమ్ముకుంటా, నేను చెప్పింది మినిమం 25, నీ ఇష్టం ఎంతకన్నా అమ్ముకో, బట్ 25 కన్నా తక్కువ ప్రైస్కి మాత్రం సేల్ చేయకూడదు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్రైస్ కంట్రోల్. నాన్ ఆటోమేటిక్ లైసెన్సింగ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్. నాన్ ఆటోమేటిక్ లైసెన్సింగ్ అంటే ఫర్ ఈచ్ ఇంపోర్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. అండ్ వీ ఆల్ నో హౌ ఎఫిషియంట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్. They are known for the speed of work. అసలు ర్యాప్ పొద్దున్న అప్లికేషన్ పెట్టామంటే ఆ డోర్ బయటికి వెళ్ళే లోపల అప్లికేషన్ ప్రొసెస్ మనకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట, అంత ఫాస్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే. అందుకే గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది, ప్రతి ఇంపోర్ట్కి నా దగ్గర నుంచి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. సార్ ఆటోమేటిక్ లైసెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? వన్స్ పర్మిషన్ ఇస్ వన్స్ లైసెన్స్ టేకెన్ నానా, ఫర్ దట్ పీరియడ్ యూ కెన్ కీప్ ఆన్ ఇంపోర్టింగ్ గూడ్స్. లైసెన్స్ 3 yearsకి ఇచ్చింది అనుకున్నానా, ఆ లైసెన్స్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి అన్నమాట ఏ ఐటమ్స్కి నువ్వు అంటే నువ్వు ఏ ఐటమ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో అది మెన్షన్ చేయాలి అక్కడ. ఆ 3 years వరకు నువ్వు ఆ ఐటమ్స్ అన్నిటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ప్రతి ఇంపోర్ట్కి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే నీకు ప్రొసీజరల్ వర్క్ తగ్గినట్టేగా. నాన్ ఆటోమేటిక్ లైసెన్స్ అంటే ఏంటి? అయ్యా నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అని ప్రతి ఇంపోర్ట్కి ఒక అర్జీ పెట్టాలి, పర్మిషన్ పెట్టాలి, రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి. నాకు వీసా కావాలరా అని చెప్పేసి ఈ సంక్రాంతికి అప్లై చేస్తే వచ్చే సంక్రాంతికి వచ్చినా ఆశ్చర్యపడవసల్లా. గవర్నమెంట్ పని అంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సో గవర్నమెంట్ ఎక్కడ కూడా నో అనట్లేదు నాన్న, అది ప్రొసీజరల్ డిలే. దాన్ని ఏమైనా నాన్ ఆటోమేటిక్ లైసెన్స్. ప్రొహిబిషన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా, కంప్లీట్గా ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది. ప్రొహిబిట్ టెంపరీనా, బ్యాన్కి ప్రొహిబిట్ కొద్ది డిఫరెన్స్ ఉంది. బ్యాన్కి ప్రొహిబిట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అన్ని గూడ్స్ మీద ఏ గూడ్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే బ్యాన్, అది కంప్లీట్గా. ఎంతకాలం? నేను చెప్పేంత వరకు. ప్రొహిబిషన్ అంటే స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది నాన్న, సో అండ్ సో గూడ్స్ ఆ కంట్రీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరాక్ నుంచి, ఇరాక్ ఈజ్ ఏ వార్ ఎఫెక్టెడ్ కంట్రీ. సో అక్కడ నుంచి మనం ఎటువంటి ఆర్మ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు, ఎటువంటి ఆర్మ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయకూడదు. ఆర్మ్స్ అంటే వెపన్స్. బట్ ఆయిల్ మాత్రం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా స్పెసిఫిక్ ఐటమ్స్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు నువ్వు ప్రొహిబిషన్ అని యూస్ చేస్తావు. బ్యాన్ అంటే బ్లాంకెట్ రూల్, ఆ కంట్రీ నుంచి ఎటువంటి గూడ్స్ని కూడా నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు, కంప్లీట్ బ్యాన్. ఓకే, సో లైట్ డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట, బట్ మనం ఇంటర్చేంజబుల్గా యూస్ చేసేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్. ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్ అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ విల్ ఇంపోజ్ సర్టెన్ ఫైనాన్షియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఎలా సార్? నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకో, బట్ పేమెంట్కి కావాల్సిన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ నేను ఇవ్వను, నీ దగ్గర ఉంటే ఇచ్చుకో, నేను మాత్రం డాలర్స్ని అరేంజ్ చేయను. నువ్వు ఇస్తేనే కదరా నా దగ్గర ఉండేది. నేను ఎలా ఇంపోర్ట్ నేను అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ నో చెప్పచ్చు డైరెక్ట్గా, లేదు నాటకాలు వేస్తుందన్నమాట. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకో, బట్ దాని పేమెంట్కి కావాల్సిన డాలర్స్ నేను మాత్రం అరేంజ్ చేయను. సరే, ఈ రూల్ మరీ చండాలంగా ఉంది, అందుకే రూల్ మారుస్తున్నా. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకో, బట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే 3 months ముందే నాకు 100% ట్యాక్స్ పే చేసేయాలి.
ఇంపోర్ట్ చేసుకోకపోతే దేవుడు హుండీ, అది చెయ్యి కూడా రాదు. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అడ్జస్ట్ చేసుకో, చేస్తాను లేదు కూడా తెలియదు అంటే ఆటోమేటిక్ డౌట్ క్రియేట్ చేసినట్టే కదా. ఈ పెంట ఎందుకు, డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉన్నాడు చూడండి రా, వాడి దగ్గర పర్చేస్ చేద్దాం. పర్చేస్ చేసే 3 months ముందే ట్యాక్స్ పే చేయాలంట. లాస్ట్ మూమెంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ క్యాన్సిల్ అవుతే ఈ డబ్బులు కూడా తిరిగి రావు. పైగా ఏమన్నా స్మాల్ రేట్ ఉంటుందా, బాగా హెవీ రేట్ ఉంటుందా అన్నమాట. సో 4 కోట్లు 5 కోట్లు చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, అది తిరిగి మళ్ళీ రావు. అయ్యయ్యో పాప ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదని గవర్నమెంట్ మళ్ళీ చెక్ రాసేమి ఇవ్వదు నాన్న. నాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్. పాస్పోర్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం అమౌంట్ పే చేశాను అన్నమాట. అది ఏదో ప్రాసెస్లో డిలే ఏదో పోయిందనమాట. అది పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి సార్ ఇలా ఫస్ట్ టైం అమౌంట్ పే చేశానంటే ఆయన అన్నమాట ఇప్పుడు దా నాకు గుర్తుపోయింది. అలా సార్ గవర్నమెంట్ అంటే అయ్యవారు హుండీ సార్. ఆయన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్లో కూర్చుని ఆయన అన్నాడు అయ్యవారు హుండీ, పెద్ద ఆయన ఎడుగొండలా అయ్యవారు హుండీ సార్. మళ్ళీ తిరిగి దానిలోంచి ఏమి ఒక్కసారి అల్టమే మళ్ళీ తిరిగి రాదు. అంటే ఏంటి సార్, మళ్ళీ నేను 5,000 4,000 కట్టుకోవాలా? కట్టుకోవాలి సార్. మీరు ఏం చేసినా ఏం చేయాలనుకున్నా దానికన్నా బెటర్ ఏంటంటే కట్టుకోవటం బెటర్, పని అవుతుంది. నేను లేదు కోర్టుకి వెళ్తా, వెళ్ళండి. కోర్టులో కేసు అయ్యే లోపల మీరు పోతారు, కేసు మాత్రం హీరింగ్కి రాదు. సరే అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమైనా ఉండదా? అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమి ఉండదు, అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమీ ఉండదు. సరే నాన్న, ఇక్కడ నెక్స్ట్ మెజర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కాంపిటీషన్. దానికి మనం పామ్ ఆయిల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటాం. ఇంతకుముందు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ వన్ కెన్ ఇంపోర్ట్ పామ్ ఆయిల్ ఇన్ టు ది ఇండియా. ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, గవర్నమెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఏమంటుందా అంటే ఎవరన్నా పామ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే కనుక దే కెన్ ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ త్రూ FCI, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే కాంపిటీషన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అందరు FCIకి ఆర్డర్స్ పెడతారు. FCI అంటే గవర్నమెంటే కదా, చాలా ఎఫిషియెంట్. ఏదిరా పామ్ ఆయిల్ అంటే ఇప్పుడే షిప్లో ఎక్కిచ్చాడు, వస్తుంది. అది వస్తూనే ఉంటుంది, డిలే అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తాం, ఈ FCI దగ్గర కొంటాం కన్నా డొమెస్టిక్ పామ్ ఆయిల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ పర్చేస్ చేద్దాం. కాంపిటీషన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాను. మెజర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కాంపిటీషన్. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీస్. ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ అప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్. దానికి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కావాలి. గవర్నమెంట్ కండిషన్ ఏం పెడుతుందిరా అంటే వాట్ ఎవర్ ద రా మెటీరియల్ దట్ వీ నీడ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ టు బి ప్రొక్యూర్డ్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ఓన్లీ. అంటే ఇండియన్ కంపెనీస్ నుంచే పర్చేస్ చేయాలి, బయట కంపెనీస్ నుంచి పర్చేస్. అది రాంగ్. అంటే యూఆర్ డిస్క్రిమినేటింగ్ బిట్వీన్ ఇండియన్ కంపెనీస్ అండ్ ఫారెన్ కంపెనీస్. బట్ గవర్నమెంట్ ఆ కండిషన్ పెట్టచ్చు. ఎందుకు సార్? గవర్నమెంట్ నాన్న, అది నీకు ఇష్టం లేకపోయినా సరే మాత చెప్పింది మనం ఫాలో అవ్వాల్సిందే. నెక్స్ట్ నాన్న, ఇంకొంచెం ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెజర్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెజర్స్ అంటే స్పెండింగ్. ఫర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నువ్వు ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్స్లో ఎంత అమౌంట్ డొమెస్టిక్ గుడ్స్ మీద స్పెండ్ చేయాలి, ఎంత అమౌంట్ ఫారెన్ గుడ్స్ మీద స్పెండ్ చేయాలి, అది గవర్నమెంట్ డిఫైన్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కింద, 25% ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ ఆటోమొబైల్స్ టు బి సోర్స్డ్. అంటే ఒక కార్ తయారు చేయడానికి అవుట్ ఆఫ్ 100% 25% అనేది మన డొమెస్టిక్ కాంపోనెంట్స్ని యూజ్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ 75% నీ ఇష్టం. నేను 100% ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ కొంటా, కుదరదు. కొనేసాను, నువ్వు అమ్మలేవు, కార్స్ని సేల్ చేయలేవు. క్లియర్ చెప్పేసింది అనమాట. ఆ కార్కి కావాల్సిన 100% కాంపోనెంట్స్లో 25% కాంపోనెంట్స్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ 75% నీ ఇష్టం. లేకపోతే గవర్నమెంట్ కొన్ని కండిషన్స్ ఎలా కూడా పెట్టచ్చు. నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన దానిలో ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే రెవెన్యూ అర్న్ చేసావో ఆ రెవెన్యూలో 25% ఇండియన్ మేడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీదే స్పెండ్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ 75% నీ ఇష్టం. నువ్వు గూడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసావు, కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అర్న్ చేసావు, ఆ రెవెన్యూ మొత్తం ఎలా స్పెండ్ చేయాలి? 25% ఇండియన్ మేడ్ గూడ్స్ మీద స్పెండ్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ 75% నీ ఇష్టం. ఓకే, దీన్ని లింకప్ చేసుకొని మేక్ ఇన్ ఇండియా వచ్చింది మనకి. నువ్వు ఎంత ప్రాఫిట్ అయినా అర్న్ చేసుకో, ఇండియాలో గూడ్స్ తయారు చేస్తేనే నేను నీ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెస్ట్రిక్షన్స్. కివీ ఫ్రూట్, యాపిల్ చెప్పుంటా గ్లాస్లో. యాపిల్ తిన్నాం కానీ సార్ కివీ ఫ్రూట్ మార్కెట్లో ఇంకా రాలి. వచ్చిందా? వచ్చింది, వెళ్ళిపోయింది కూడానా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ గుర్తుందా ఏమన్నా? యాపిల్, కివీ ఫ్రూట్. గవర్నమెంట్ will not impose any sort of restriction
on import of kiwi fruits. Kiwi is not domestically grown. We have to import it. We have to import it. So government will not impose any sort of restrictions on import of kiwi fruit. But when it comes to sale, it will keep a condition that kiwi fruits can be sold only through refrigerated outlets. అంటే మనకి రిలయన్స్లో కావచ్చు, మోర్లో కావచ్చు, డీమార్ట్లో కావచ్చు, ఫ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా, చిల్లర్స్ అంటాం. అలాంటి ప్లేసెస్ నుంచే కివీ ఫ్రూట్ని సేల్ చేయగలం, కానీ రోడ్ సైడ్ స్టాల్స్ నుంచి మనం సేల్ అంటే రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టినట్టే కదా నాన్న. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకో, బట్ ఎలా పడితే అలా, యాపిల్ అయితే ఎలా పడితే సేల్ చేసేయచ్చు. బట్ కివీ ఫ్రూట్ మాత్రం ఏంట్రా అంటే హైఫై ప్లేసెస్ నుంచి సేల్ చేయగలరు. అందరు అక్కడికి వెళ్ళరుగా, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, దాని డిమాండ్ని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేసినట్టు, ఇంపోర్ట్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ రా, రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ పోస్ట్ సేల్ సర్వీస్. A foreign company is allowed to sell its goods in India, but whatever the post sale services are there, that are to be provided by domestic company. నువ్వు ఫారెన్ కంపెనీ ఇండియాలో గూడ్స్ సేల్ చేసుకో, బట్ పోస్ట్ సేల్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో అది నువ్వు కాదు, ఇండియాలో కంపెనీకి నువ్వే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దాని ద్వారా ఇప్పించు. అదొక రూల్. నెక్స్ట్ నాన్న ఇంకేమి ఇచ్చాడ్రా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చెప్పాల్సిన అవసరంలా, డిలే కావాలని డిలే చేయటం. సైన్ రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో కాదు, బాటమ్ కార్నర్లో పెడితే బాటమ్ కార్నర్ కాదు, లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ కార్నర్. ఇలా పిచ్చి పిచ్చి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడతాం. నాకు సింగిల్ కాపీ ఉంటే కుదరదు, 6 కాపీస్ కావాలి నాకు. 1 మెయిన్ కాపీ, 5 కార్బన్ కాపీస్. అర్థమవుతుంది. నాకు నెట్ బ్యాంకింగ్ పేమెంట్ చేస్తే కుదరదు, బ్యాంక్కి వెళ్ళి చలాన్ తీసి నాకు పేమెంట్ చేయి. ఈ రోజుల్లో కూడా చలాన్ మళ్ళీ నేను ఇదే ఫాలో అవుతానండి. ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాడు అక్కడ నుంచే పెట్టి ఈ పేమెంట్ చేసుకుంటున్నాడు. మరి ఇది మాత్రం కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమంటుంది, నువ్వు మాత్రం సో ట్రెజరీ బ్యాంక్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి చలాన్ పే చేయను. అప్పుడే అంటే కావాలని డిలే చేయడం కదా. ఇలాంటివన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొసీజర్స్ అంటాం నాన్న. రూల్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. As of now, most of the goods are produced throughout the world. I mean to say, no single good is produced in one particular country, nana. Different parts are manufactured in different countries. I want to restrict import of such goods. For example, entra ante an example cheppunta, computer system nana. Monitor is manufactured in China, CPU is manufactured in Taiwan, keyboard is manufactured in Philippines. 3 different countries. ఈ 3 కూడా ఎంట్రా అంటే శ్రీలంకలో అసెంబుల్ చేసి శ్రీలంక నుంచి మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం, మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ డొమెస్టిక్ కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, సో ఆ ఇంపోర్ట్స్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏమవుతుంది, అలాంటి ఇంపోర్ట్స్ నో అనకుండా సింపుల్గా ఏం చెప్పిందిరా అంటే, ఈ కంప్యూటర్ ఎక్కడెక్కడైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందో, ఏ కంట్రీలో అయితే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందో ఆ కంట్రీ నుంచి నాకు సర్టిఫికేట్ కావాలి, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ కావాలి. ఈజీ అనుకుంటారు, మన కంట్రీలో గవర్నమెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంటుందో అన్ని కంట్రీస్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, శ్రీలంక వాడు చైనా నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్, ఫిలిప్పీన్స్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్, తైవాన్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ అరేంజ్ చేయాలి. వీడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాడా, అరేంజ్ చేస్తూ కూర్చుంటాడా, వాటికి డిలే అవుతుంది. మళ్ళీ శ్రీలంకలో అసెంబుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి శ్రీలంక గవర్నమెంట్ కూడా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. 4 గవర్నమెంట్స్, ఒక గవర్నమెంట్తో డీల్ చేయడమే కష్టం అవుతుంది, 4. అంత డిలే అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఇంపోర్టర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ శ్రీలంక ఎక్స్పోర్టర్ మీద డిపెండ్ అవడం కన్నా డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ దగ్గర పర్చేస్ చేయడమే బెటర్, ఒక 5,000 ఎక్కువైనా పర్లేదు అని చెప్పేసి ఇంపోర్టెడ్ కంపెనీస్ డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది. అదే రూల్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. సేఫ్ గార్డ్ మెజర్. ఇంపోర్ట్స్ కనుక సడన్గా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ బాగా నష్టపోతాయి నాన్న. అలాంటి సడన్ ఇంక్రీజ్ నుంచి కాపాడడానికి వాట్ ఎవర్ ద మెజర్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సేఫ్ గార్డ్ మెజర్స్. ఇచ్చారు చూడండి. ఇనిషియేటెడ్ బై ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ ఇఫ్ ఇట్స్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఇంజర్డ్ ఆర్ థ్రెటన్డ్ విత్ సీరియస్ ఇంజరీ కాజ్డ్ బై మోర్ ఇంపోర్ట్స్ అంటాం కన్నా సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంపోర్ట్స్, సర్జ్ అంటాం దాన్ని, SURGE, సర్జ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్. మీకు మెయిన్ మెటీరియల్ ఇచ్చింటే అర్థం. ఇంపోర్ట్స్ ఉండటం వేరు, సడన్గా ఇంపోర్ట్స్ పెరగటం వేరు. సో డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ కాపాడడానికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందా అంటే, టు సేఫ్ గార్డ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ సేఫ్ గార్డ్ మెజర్స్. ఎంబార్గో. కంప్లీట్ బ్యాన్.
You cannot import or export any good from that country or to that country. As complete isolate chestundani. That is called as embargo. Export related measures cheyana next. These measures are taken by exporting country. Sometimes exporting country will deliberately reduce its exports. ఇండియాలో ఆనియన్ ప్రైసెస్ బాగా హై ఉన్నప్పుడు ఆనియన్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం ఎంతవరకు కరెక్ట్? చేయాలా చేయకూడదు? ఇక్కడే లేనప్పుడు నువ్వు వేరే కంట్రీకి సేల్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అనెథికల్. సో అలాంటి టైంలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? తన ఆనియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. Such kind of measures are called as export related measures. So first to ban on exports. Example ఇచ్చే షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు మన కంట్రీలో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని బ్యాన్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్ ట్యాక్సెస్ అన్నాడు, ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీస్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ అన్నాడు. ఎక్స్పోర్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే టారిఫ్ మెజర్, అది బ్యాన్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ ఏం చేయొచ్చు? ఎక్స్పోర్ట్స్ మీదే ట్యాక్సెస్ వేయచ్చు. ఇండియాలో ఆనియన్ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ 2 steps తీసుకోవచ్చు అన్న. ఒకటి, ఆనియన్ ఎక్స్పోర్ట్ని కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఆనియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ట్యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న, ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ. ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు ఎంకరేజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, it will give subsidies. Voluntary export restraint. Sometimes government will restrict its exports at the request of importing country, just to maintain good relationship with the importing country. మా అమ్మాయి ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ, నేను ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీ. కోవిడ్ నుంచి బయటకు వచ్చాం, త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ అన్ని కంట్రీస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి, బయటకు వచ్చాం అన్నమాట. ఆ కంట్రీలో ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఏమన్నారా అంటే, మాకు కొంతకాలం ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్స్. అంటే మీరు ఇంపోర్ట్స్ని అలౌ చేయొద్దు, సో దట్ వీ గెట్ సమ్ టైమ్ వీ కెన్ రికవర్ and become strong and start competing with importing countries and start competing with importing goods. మీరు ఇప్పటికిప్పుడు ఇంపోర్ట్స్ని అలౌ చేస్తారు అంటే వాళ్ళ కంట్రీలో ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అందరూ ఆవిడతో మాట్లాడుతున్నారు, మీరు ఇప్పటికిప్పుడు కనుక ఇంపోర్ట్స్ని అలౌ చేస్తే మేము వాళ్ళతో కంపీట్ చేయలేము, సో కొంతకాలం మాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి, కొంతకాలం వరకు మీరు ఇంపోర్ట్స్ని అలౌ చేయొద్దు. నో, షీ హ్యాస్ 2 options. One, to impose tariffs or non-tariff measures on my exports, or she can make a request to me. ఆవిడ కనుక టారిఫ్ నాన్ టారిఫ్ మెజర్స్ తీసుకున్నాం అంటే ఇద్దరు గొడవలు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆవిడ నా మీద వేయటం, నేను ఆవిడ మీద వేయటం, ఇద్దరి ట్రేడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, రిలేషన్షిప్ పాడవుతుంది. సో దీనికన్నా ముందు ఏం చేస్తుందా అంటే ఆవిడ ఫోన్ చేస్తుంది అన్నమాట, చేసి అయ్యా మా వాళ్ళు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు, మీరేమనుకోకుండా పెద్ద మనసు చేసుకొని కొంతకాలం వరకు కొంతకాలం వరకు మీ కంట్రీలో ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా చేస్తే కనుక లాంగ్ రన్లో మీకు కావాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఇస్తా. బిస్కెట్ కూడా ఇస్తుంది అమ్మాయి. లాంగ్ రన్లో కావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఈ 3 years వరకు కనుక మీరు మీ కంట్రీ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ని తగ్గిస్తే కనుక ఆఫ్టర్ 3 years మీకు కావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఇస్తా, వేరే కంట్రీస్కి ఇవ్వని బెనిఫిట్స్ మీకు ఇస్తాను అని చెప్పింది అన్నమాట. నేను కూడా ఆలోచించాను, ఆ కంట్రీ నాకు చాలా అవసరం, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ గ్రోయింగ్ కంట్రీ, ఆ మార్కెట్ని వదులుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో నేనేం చేస్తానంటే నా మ్యానుఫ్యాక్చర్ పిలుస్తాను అనమాట, ఈ 3 years వరకు ఆ కంట్రీకి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ ఏమీ చేయొద్దు, చేయండి నామినల్, ఏదో ఫర్ ద నేమ్ సేక్. 3 years తర్వాత వాళ్ళు ఏదో బెనిఫిట్స్ ఇస్తా ఉంటున్నారు, అప్పుడు మీరు కావాల్సిన ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసుకోవద్దు. ఇదంతా కూడా ఫార్మలా ఇన్ఫార్మలా? ఇన్ఫార్మల్, ఎక్కడ కూడా అగ్రిమెంట్లో ఉండదు. ఆవిడ చెప్పిన తర్వాత కూడా చీపో అన్నాను అనుకో, నీ పని ఎలా ఉందా అని చెప్పేసి టారిఫ్ నాన్ టారిఫ్ అన్నీ వేసిద్ది అన్నమాట. ఆవిడ టారిఫ్ నాన్ టారిఫ్ వేస్తే నేను ఊరుకుంటా, నేను కూడా టారిఫ్ నాన్ టారిఫ్. ఇట్ లీడ్స్ టు ట్రేడ్ వార్, రిలేషన్షిప్ కూడా మొత్తం ఖరాబ్ అవుతుంది. అదేగా యూఎస్ చైనా జరిగింది. ట్రంప్ స్టార్ట్ చేసింది మనం మధ్యలో వదలకూడదని చెప్పేసి ఇద్దరు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి పునాదులు వేసిన తర్వాత అది తగ్గేదేలే, కంటిన్యూ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంకా ఆగదు. ఇంకా అది ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంట్రా అంటే ఇండియా దీని అడ్వాంటేజ్ ఎలా తీసుకోవాలి, అంతే కదరా. 2 పిల్లలు కొట్టుకుంటుంటే కోత్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇండియా ఇక్కడ క్యాచ్ చేయాలన్నమాట. వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటా ఉంటే మనం ఎలాగ అడ్వాంటేజ్ గెయిన్ చేయాలి.
కొన్ని కంట్రీస్ గెయిన్ అయినాయా సార్? తైవాన్ బాగా గెయిన్ అయింది, ఫిలిప్పీన్స్ బాగా గెయిన్ అయింది, వియత్నాం బాగా గెయిన్ అయింది. మనం ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాం ఎలా గెయిన్ చేసుకోవాలి, అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా మనం డైవర్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి. సరే నాన్న, వాలంటరీ ఎక్స్పోర్ట్ రెస్ట్రిక్ట్ అంటే అది. ఇదంతా కూడా ఇన్ఫార్మల్గానే ఉంటుంది నాన్న. ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ రిక్వెస్ట్ చేసింది కాబట్టి ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీ విల్ ట్రై టు రెస్ట్రిక్ట్ ఇట్స్ ఓన్ ఎక్స్పోర్ట్స్. చెయ్యపోతే ఏమవుతుంది సార్? ఇట్ మే లీడ్ టు ట్రేడ్ వార్. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఎక్కడో మీకు అది. టు అపీజ్, అపీజ్ అంటే ఇంప్రెస్, ఇంప్రెస్ అనమాట. అండ్ టు అవాయిడ్ పాసిబుల్ ట్రేడ్ డిస్ప్యూట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ట్రేడ్ నెగోసియేషన్స్ ఆరా. ట్రేడ్ నెగోసియేషన్స్ చూడండి, ట్రేడింగ్ బ్లాక్ అన్నాడు, ఫ్రీ ట్రేడ్ ఏరియా అన్ను, కస్టమ్స్ యూనియన్, కామన్ మార్కెట్స్, ఎకనామిక్, మొత్తం చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ట్రేడ్ నెగోసియేషన్స్లో రీజనల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి, జిఏటిటిఓ ఉంది, డబ్ల్యూటిఓ ఉంది. ఏంట్రా చెప్పు, ఏంటి ఏదో పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నావుగా? ట్రేడింగ్ బ్లాకా కింద ఇచ్చాడు. ట్రేడింగ్ బ్లాక్ అంటే ఏం లేదు, మీ ముగ్గురు 3 different countries. When you're trading among yourselves, you will not impose tariff on one another. But when you're trading with other countries, you will impose common tariff. You will impose common. అదే నచ్చింది అక్కడ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే when you people are trading among, మీ ముగ్గురు అగ్రిమెంట్లు ఉన్నారు కదా, when these 3 countries are trading among themselves, they will not impose tariff on one another. 0% tariff, free trade. But when these 3 countries or any one of that country is trading with the 4th country, nana, they will impose a common tariff. అంటే I am not in the agreement. సో నాతో ఎవరు ట్రేడ్ చేసినా సరే కామన్ టారిఫ్ ఇంపోజ్ చేస్తారు. మరి ఫ్రీ ట్రేడ్ ఏరియా అంటే ఏంటి సార్? దీనికి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నాన్న. నో టారిఫ్ వెన్ యూర్ ట్రేడింగ్ అమాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. బట్ వేరే వాళ్ళతో ట్రేడ్ చేసినప్పుడు ఎవరికి ఇష్టం వచ్చి టారిఫ్ ఆడేసుకుంటాడు. కింద ఇచ్చాడు కదా, నో టారిఫ్ ఇంటర్నల్లీ బట్ ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్టర్నల్ టారిఫ్. సో అమ్మాయి నాతో ట్రేడ్ చేసినప్పుడు 10%, నువ్వు 20%, మా అమ్మాయి 40%. ఇది ఫ్రీ ట్రేడ్ ఏరియా. బట్ ట్రేడింగ్ బ్లాక్లో ఏమవుతుంది? ఎవరు ట్రేడ్ చేసినా సరే నాతో 20% ఛార్జ్ చేస్తారు. మరి కస్టమ్స్ యూనియన్ అంటే ఏంటి సార్? ట్రేడింగ్ బ్లాక్కి కస్టమ్స్ యూనియన్స్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు నాన్న, అపార్ట్ ఫ్రమ్ 1 point. ఒకే ఒక్క పాయింట్. రెండు ఒకటే గారా? రెండు ఒకటేగా. నో టారిఫ్ అన్నా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అన్న ఒకటేగా. నో టారిఫ్ అన్నా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అన్న ఒకటే. ఫ్రీ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి? నో టారిఫే. అంటే వర్డింగ్ మార్చాడు, మళ్ళీ ఫ్రీ ట్రేడ్ అంటే మళ్ళీ బాగోదు అని చెప్పేసి. యాక్చువల్ దర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2. ఫస్ట్ ఫ్రీ ట్రేడింగ్ బ్లాక్ అర్థమైంది కదా. ట్రేడింగ్ బ్లాక్ ఏముందన్న, వీళ్ళ మధ్యలో ట్రేడ్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి టారిఫ్ ఉండదు. బట్ వెన్ దే ఆర్ ట్రేడింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ దే విల్ ఇంపోజ్ ఎ కామన్ టారిఫ్ అండ్ దే విల్ నాట్ షేర్ దేర్ రెవెన్యూ విత్ అదర్ కంట్రీస్. అంటే ఈ అమ్మాయి నాతో ట్రేడ్ చేస్తుంది, 100 crores వచ్చింది ఆవిడకి టారిఫ్ ఫామ్లో. ఈ అమ్మాయి నాతో ట్రేడ్ చేస్తుంది, 50 crores వచ్చింది. ఈ అమ్మాయి నాతో ట్రేడ్ చేసింది, 20 crores వచ్చింది. అయ్యయ్యో తగ్గింది కదా అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేయదు. ఎవరి టారిఫ్ వాళ్ళదే, ఎవరి టారిఫ్ వాళ్ళదే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రేడింగ్ బ్లాక్. ఏంట్రంటే అగ్రిమెంట్, వెన్ వీఆర్ ట్రేడింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ వీ విల్ ఇంపోజ్ కామన్ టారిఫ్ బట్ వీ విల్ నాట్ షేర్ దట్ రెవెన్యూ విత్ అదర్ కంట్రీస్. కస్టమ్స్ యూనియన్లో ఏమవుతుందిరా అంటే అంతా సేమేనా, బట్ రెవెన్యూ షేరింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఈక్వల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అంటే 10 + 20 + 30 150 డివైడ్ బై 3 ఎంత 50-50 వస్తుంది ప్రతి కంట్రీకి. అలా ఉన్నాయా సార్? యూరోపియన్ యూనియన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కస్టమ్స్ యూనియన్. 26 or 27 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఈ 27 కంట్రీస్లో బాగా ట్రేడ్ చేసే కంట్రీస్ ఏంట్రా అంటే ఫ్రాన్స్ అండ్ జర్మనీ. వాళ్ళకి వచ్చే టారిఫ్ రెవెన్యూస్ అన్ని ఈ 27 కంట్రీస్ ఏం చేశారంటే వచ్చే టారిఫ్స్ అన్ని కూడా పూలప్ చేసి డివైడ్ బై 27 చేసి ఈక్వల్గా షేర్ చేస్తాయి. ఈక్వల్గా షేర్ చేస్తాయి. అర్థమైందా లేదా నాన్న? అంటే ఎటువంటి రెవెన్యూ వచ్చినా సరే మొత్తం టోటల్ చేసి ఈక్వల్గా షేర్ చేస్తాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కస్టమ్స్ యూనియన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రేడింగ్ బ్లాక్ అండ్ కస్టమ్స్ యూనియన్ అది. నెక్స్ట్ కామన్ మార్కెట్. కామన్ మార్కెట్ అంటే ఇక్కడ గూడ్సే కాదు నాన్న, రిసోర్సెస్ కూడా ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడింది కూడా గూడ్సే. కామన్ మార్కెట్లో ఏంటంటే నో టారిఫ్ ఇంటర్నల్లీ బట్ కామన్ ఎక్స్టర్నల్ టారిఫ్ ఆన్ బోత్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్. రిసోర్సెస్ కూడా మూవ్ అవుతాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ యూనియన్. ఒక కంట్రీలో ఉంటాడు, ఇంకో కంట్రీకి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుంటాడు. ఎలా సార్? అక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంత ఎఫిషియంట్.
అక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంత ఎఫిషియెంట్. మన కంట్రీలో ట్రైన్స్ 180 కిలోమీటర్స్ మ్యాక్సిమం, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ 180 కిలోమీటర్స్. అక్కడ కూర్చున్నా అంటే 240, 250, 260 మినిమం స్పీడ్ అది. బుల్లెట్ ట్రైన్స్ టీవీజీ. సో ఏమవుతుందా అంటే మన కంట్రీలో ఏ డిస్టెన్స్ అయితే 6 అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు, వాళ్ళు 2 అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు. పొద్దున ఎక్కారు, వెళ్ళారు అంటే ఎక్కడైతే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ ఉంటారు. వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి జాబ్ చేస్తారు. అవ్వంగానే ఇంకో కంట్రీకి చూసారా, జాబ్కి ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి మూవ్ అవుతున్నారు వీళ్ళు. అక్కడ లేబర్ మూవ్ అవుతున్నానంటే ఆడ ఇన్పుట్ రిసోర్సే కదానా. సో అలా రిసోర్సెస్ ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి మూవ్ అవ్వాలంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, పాలసీస్ అన్ని కంట్రీస్లో కూడా సేమ్గా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ అప్లై అయ్యే లేబర్ లాస్ వేరే కంట్రీలో కూడా సేమ్గా ఉండాలి. సో ఈ యూరోపియన్ యూనియన్లో కంట్రీస్ అన్ని ఏం చేసినారా అంటే ఈ లేబర్ లాస్ కావచ్చు, అదర్ లాస్ కావచ్చు, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా మెయింటైన్ చేసినా. సో దట్ నాట్ ఓన్లీ గుడ్స్ బట్ ఆల్సో రిసోర్సెస్ మూవ్ ఈజీలీ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ. అలాంటి మార్కెట్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే కామన్ మార్కెట్స్ అంటాం. అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ అండ్ మానిటరీ యూనియన్. అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఒకే కరెన్సీ యూజ్ చేస్తాయి, యూరో. వాళ్ళకి రెస్పెక్టివ్ కరెన్సీస్ ఉన్నాయి, బట్ వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఒక కామన్ కరెన్సీని యూజ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూరో. ఇలా కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఒకే కామన్ కరెన్సీని యూజ్ చేస్తే దాన్నే మనం ఎకనామిక్ అండ్ మానిటరీ యూనియన్ అంటాం. యూనిలాటరల్ అగ్రిమెంట్, బైలాటరల్ అగ్రిమెంట్, రీజనల్ ప్రిఫరెన్షియల్ అగ్రిమెంట్ చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. రిమైనింగ్ టాపిక్ అంతా మీరు చదువుకోవాల్సిందే నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటిది అంటారా? ఎక్స్చేంజ్ రేట్సా? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ వన్ కరెన్సీ ఇంటూ అనదర్ కరెన్సీ, ఆర్ ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ కరెన్సీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ అనదర్ కరెన్సీ. ఎగ్జాంపుల్, $1 ఈక్వల్ టు 80 రూపీస్. అంటే if you want to purchase $1, you have to pay 80 rupees, and if you sell $1, you will get 80 rupees. What are the reasons for converting from one currency to another currency? Because of international trade, we need to convert from one currency to another currency. Because of FDI and FII, we need to convert from one currency to another currency. Because of international loans, international borrowings, international lending, international grants, international donations, we need to convert from one currency to. So globalization మూలంగా ఏమైందిరా అంటే as countries started interacting with one another, and since the currencies of country differ from one another, nana, they need to convert from one currency to another currency. This conversion of one currency to another currency is called as exchange rate. దాన్నే మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటాం. గ్లోబలైజేషన్ మూలంగా ఏమైందిరా అంటే ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ డీల్ చేసినప్పుడు అందరి కరెన్సీస్ సేమ్ కావు. సో డెఫినెట్గా వాడి నుంచి గూడ్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు నేను వాడి కరెన్సీలో పే చేయాలి, వాడికి నేను గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు వాడు నా కరెన్సీలో పే చేయాలి. సో ఇలా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ కరెన్సీ టు అనదర్ కరెన్సీ. దీన్నే మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటా ఉన్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎక్స్చేంజ్ రేట్, ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ 2 ways. One is direct quote and the one is indirect quote. ఒక ఎక్స్చేంజ్ రేట్ని మనం 2 waysలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. వన్ ఈస్ డైరెక్ట్ అండ్ ద వన్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్. What do you mean by direct quote? $1 equal to 80 rupees or $1 equal to 100 rupees is called as direct quote. What do you mean by indirect quote? 1 rupee equal to $0.01 is called as indirect quote. అర్థం కాలేదు సార్. డైరెక్ట్ కోట్, number of units of domestic currency for 1 unit of foreign currency. $1 equal to 100 rupees. మన ఇండియాలో అంటే యూఎస్ఏ తప్ప మిగతా కంట్రీస్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్ కోటే యూస్ చేస్తాయి. దే విల్ ట్రై టు డిఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దేర్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ ఫర్ $1. మరి ఇండైరెక్ట్ కోట్ అంటే ఏంటి సార్? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఫర్ 1 unit ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ. అంటే 1 రూపీకి ఎన్ని డాలర్స్? ఇండైరెక్ట్ కోట్. ఇండైరెక్ట్ కోట్ యూస్ చేసేది ఎవర్రా అంటే యుఎస్ ఒకటే. ప్రపంచంలో మిగతా కంట్రీస్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్ కోటే యూస్ చేస్తాయి. ఎందుకు ఏమిటని తర్వాత చూద్దాం, ఇప్పుడు చెప్పే టైం లేదు, అది ఆల్రెడీ చెప్పేసాం మనం క్లాస్లో. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్ కోట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కోట్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. డైరెక్ట్ కోట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 by ఇండైరెక్ట్ కోట్. ఇండైరెక్ట్ కోట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 by డైరెక్ట్ కోట్. సో ఈ డైరెక్ట్ కోట్ని ఇండైరెక్ట్ కోట్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫ్రాక్షన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఆర్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ కోట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను, $1 ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్ సారా. ఇండైరెక్ట్ కోట్కి ఎగ్జాంపుల్ 1 రూపీ ఈక్వల్ టు
$0.01 అంతేగా. 1/100 అంటే 0.01గా. దీన్ని నేను ఫ్రాక్షన్గా రాయొచ్చు. ఎలా సార్? 100 rupees by $. దీన్ని కూడా ఫ్రాక్షన్లో రాయొచ్చు. $0.01 by రూపీ. అర్థమవుతుందా నాన్న? అంతే కదరా. $1కి 100 rupees పైన డైరెక్ట్ కూడా అయితే కనుక కింద 1 రూపీకి $0.01. అంటే ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్గా రాసినప్పుడు ఇన్ న్యూమరేటర్ వీ హ్యావ్ వన్ కరెన్సీ, ఇన్ డినామినేటర్ వీ హ్యావ్ అనదర్ కరెన్సీ. Currency in numerator is called as counter currency. Currency in denominator is called as base currency. So when it comes to direct quote, foreign currency will be base currency, domestic currency will be counter currency. When it comes to indirect quote, domestic currency will be base currency and foreign currency will be counter currency. Okay, Nana. And when we go to market, Nana, generally we have two different rates. One is buying rate and the one is exchange rate. ఒకటే ఉంటుంది మార్కెట్లో. But in order to exchange from one currency to another currency, we go to banks, and banks do not perform any activity for free. They perform for commission అన్న. మరి మార్కెట్లో ఒకే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా డిఫరెంట్ రేట్స్ అంటే బేసికల్లీ ఎనీ పర్సన్ విల్ వాంట్ టు బై ఎట్ లోవర్ రేట్ అండ్ సెల్ ఇట్ ఎట్ హయ్యర్ రేట్. ఏదైనా అంతే కదా. వీ వాంట్ టు బై ఎట్ లోవర్ ప్రైస్ అండ్ సెల్ ఇట్ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైస్. సో బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే దే వాంట్ టు బై ఎట్ లోవర్ రేట్ అండ్ సెల్ ఇట్ ఎట్ హయ్యర్ రేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $1 ఈక్వల్ టు 100 rupees ఉంది. Now banks will buy dollars at $1 equal to 99 rupees and sell dollars equal to $1 equal to 101 rupee. Bank buying rate enter ante $1 equal to 99 rupees. Ante if banks want to buy dollars, they will pay you 99, 100 pay cheyaru. Market lo undi $1 equal to 100. But banks em chestunayi, nee దగ్గర నుంచి డాలర్స్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు నీకు మాత్రం 99 వేస్తున్నాయి. నీకు డాలర్స్ కావాలి. When banks are selling dollars, they will ask you to pay 101. అదేంటి సార్ కొంటాం 99 సెల్లింగ్ 101. అవును నాన్న, వాళ్ళు ఏది ఫ్రీగా చెయ్యరు. 101కి 99కి డిఫరెన్స్ ఎంత? దట్ ఈస్ కమిషన్ టు బ్యాంక్. సో మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్లీ వీ ఫైండ్ టూ రేట్స్ అన్న. బ్యాంక్ వెళ్ళంగానే లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో కనపడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. వీ బై ఎట్, వీ సెల్ ఎట్ అని చెప్పేసి రేట్స్ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు. రెండుకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ టు ఐడెంటిఫై విచ్ వన్ ఈస్ బయింగ్ రేట్, విచ్ వన్ ఈస్ సెల్లింగ్ రేట్? లోవర్ రేట్ ఈస్ బయింగ్ రేట్, హయ్యర్ రేట్ ఈస్, ఎగ్జామ్లో వాడు ఇవ్వడు ఏది బయింగ్ రేట్ ఏది సెల్లింగ్ రేట్ అని చెప్పి సింపుల్గా 99/101 అంటాడు. 99 ఈస్ బయింగ్ రేట్, 101 ఈస్ సెల్లింగ్ రేట్. ఓకే, అండ్ క్రాస్ రేట్. క్రాస్ రేట్ అంటే ఏంటి సార్? వెన్ టూ pairs ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఆర్ గివెన్ విత్ ఎ కామన్ కరెన్సీ, దెన్ వీ కెన్ డిఫైన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ బిట్వీన్ అదర్ కరెన్సీస్ నాన్న. బిట్వీన్ కరెన్సీస్ అదర్ దాన్ కామన్ కరెన్సీ. అంటే ఏంటి? XY ఒక పేరు, అలాగే YZ ఒక పేరు ఉంది. మనం ఏం చేయొచ్చురా అంటే XZకి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. దాన్ని మనం క్రాస్ రేట్ అంటాం. XY YZ ఇచ్చాడు నాన్న. దీనిలో కామన్ కరెన్సీ ఏదిరా అంటే Y. సో వైని పక్కన పెట్టేసి మన XZ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ నాన్న, నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. What do you mean by nominal exchange rate? See, nominal ki real ki difference ee paatiki meeku vachesi undali. Real ante we will discuss in terms of units, quantity. Nominal means we discuss in terms of rupees. Nenu $1 equal to 100 rupees anna ante mottham rupees lone maatladutna kada. So whatever the exchange rate I have mentioned just now is called as nominal exchange rate. Is called as nominal exchange rate. అలా కాదు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ మాట్లాడుతున్నాను అనుకున్నాను. ఒక గూడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను, 2 goods ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను అని చెప్పి దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రియల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రియల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రియల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఆర్ మనీ, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. సో నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ. ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ హౌ మచ్ ఆఫ్ వన్ కరెన్సీ కెన్ బి ట్రేడెడ్ ఫర్ యూనిట్ ఆఫ్ అనదర్ కరెన్సీ. $1కి ఎన్ని రూపీస్, అంత మనీగా మాట్లాడుతుంది. అందుకే దాని నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటాం. సో ది నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆర్ బేసికల్లీ వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్స్. వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్స్. దీనికన్నా ముందు
ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫైన్ చేయడానికి మన దగ్గర ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి? 2 systems. One is floating exchange rate and the one is fixed exchange rate. Floating exchange rate is market determined, fixed exchange rate is determined by government. Fixed exchange rate is determined by government. Floating exchange rate determined by market and it depends on demand and supply. Fixed exchange rate and it has nothing to do with market, nana. Everything will be decided by government. Am I clear, ra? So most of the countries follow floating exchange rate or combination of floating and fixed. Complete ga floating undadu, complete ga fixed undadu, combination untundi. Okay, but exchanges lo 2 extremes ente okati floating inkoti fixed anamata. So when it comes to floating exchange rate, everything is determined by market. As long as a floating exchange rate is stable, government will not intervene. But when floating exchange rate becomes unstable, government will intervene to maintain stability, but not to fix the exchange rate. Catch చేయగలగాలి. ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అన్నప్పుడు అంతా మార్కెట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మార్కెట్ అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై నానా, గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వదు. బట్ ఎప్పుడైతే అన్స్టెబిలిటీ ఉంటుందో గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుంది. ఎందుకని? టు మెయింటైన్ స్టెబిలిటీ, అంతేగాని ఫిక్స్ చేయడానికి కాదు. అంటే రూపీ గ్రాడ్యువల్గా పడిపోయినా, రూపీ గ్రాడ్యువల్గా రైజ్ అయినా, దట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఇంకా పడకుండా చూస్తుంది, ఇంకా పెరగకుండా చూస్తుంది, స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ ట్రై చేస్తుంది. ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బై ది గవర్నమెంట్, which is different from market exchange rate. As of now, economy lo $1 equal to 82 rupees undana, government nachala, government want to make it as 75. Government em chestundi $1 equal to 75 chepestundi. Ante market lo unna exchange rate kana different ga government fix chesindi. That is called as fixed exchange rate. అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంట్రా అంటే, యూ కాంట్ హ్యావ్ 2 exchanges in the market. ఉంటే ఫిక్స్డ్ ఉండాలి, లేకపోతే ఫ్లోటింగ్ ఉండాలి. బట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది నాన్న? మార్కెట్లో ఉందా అని డిఫరెంట్గా పెట్టింది, అవునా కాదారా? మార్కెట్లో ఎంత ఉంది? 82 ఉంది. గవర్నమెంట్ ఎంత పెట్టింది? 75 పెట్టింది. అంతేనారా? అంటే వాల్యూ ఆఫ్ రూపీని ఇంక్రీజ్ చేసింది. అంతే కదరా? నువ్వు తక్కువ పే చేస్తున్నావు అంటే ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే. వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్ తగ్గించాలి. వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్స్ తగ్గించాలి. వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్స్ ఎలా తగ్గిస్తుంది సార్? ఆర్బీఐ తన దగ్గర ఉన్న డాలర్స్ని మార్కెట్లోకి డంప్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్లో సప్లై ఆఫ్ డాలర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిమాండ్ ఫర్ డాలర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుందానా? మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నాం. ఏంటి సార్? డిమాండ్ సప్లై రిలేషన్షిప్. డిమాండ్ గ్రేటర్ దాన్ సప్లై అయితే ప్రైస్ ఏమవుతుంది? ఓకే నాన్న, దీని ఎలా రాస్తున్నా చూడండిరా. Demand for dollars is greater than supply of dollars. Price of dollars in rupees increases. Ante that is nothing but value of dollars increases, value of rupee decreases. ఇది అర్థమైతే చాప్టర్ అయిపోయినట్టే. ఇది అర్థమైతే చాప్టర్ అయిపోయినట్టే నాన్న. ఇదంతా ఫ్లోటింగ్లో వాడతాం మనం. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ డాలర్స్ తెలుసుగా ఇంకోటి మీకు. సప్లై గ్రేటర్ దాన్ డిమాండ్ అంటే ప్రైస్. సో సప్లై ఆఫ్ డాలర్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ డిమాండ్ ఫర్ డాలర్స్. ప్రైస్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇన్ రూపీస్ డిక్రీజెస్. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్స్ డిక్రీజెస్, వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ ఇంక్రీజెస్. సో మార్కెట్లో డిమాండ్ ఫర్ డాలర్స్ బాగా పెరిగిందిరా అంటే వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్ పెరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ తగ్గుతుంది. వెన్ వీ డిమాండ్ డాలర్స్, వెన్ వీ నీడ్ టు మేక్ పేమెంట్, వేరే కంట్రీస్కి పేమెంట్ చేయాలంటే రూపీస్లో పేమెంట్ చేయలేను, నేను దేనిలో పేమెంట్ చేయాలి? డాలర్స్లో పేమెంట్ చేయాలి. సో ఇండియాకి పేమెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏమున్నా సరే డిమాండ్ ఫర్ డాలర్స్ పెరుగుతుంది, అవునా కాదా నాన్న? డిమాండ్ ఫర్ డాలర్స్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇచ్చాడా? మనీ అవుట్ఫ్లో అంటే పేమెంటేగా. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నావు అంటే పేమెంట్ చేయాల్సిందే కదా.
సో ఎటువంటి పేమెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్న ఇండియాకి వి డిమాండ్ డాలర్స్. అండ్ వెన్ వీ విల్ హ్యావ్ సప్లై ఆఫ్ డాలర్స్, వెన్ వీఆర్ రిసీవింగ్ మనీ ఇన్ఫ్లో ఉంటే, మనీ ఇన్ఫ్లో ఉంటే అంటే ఇండియా కనుక మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంటే వీ విల్ రిసీవ్ ఇన్ డాలర్స్. దాన్ని మన తర్వాత రూపీస్గా మార్చుకుంటాం, ఎందుకంటే డాలర్స్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ. సో మనకి ఎవరు పే చేసినా సరే వాళ్ళందరూ డాలర్స్లోనే పే చేస్తారు, మనం దాని తర్వాత రూపీస్లో మార్చుకుంటాం. అలాగే మనం ఎవరికి పే చేయాలో మనం డాలర్స్లోనే పే చేయాలి. సో ఇండియాకి పేమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటే డిమాండ్ ఫర్ డాలర్స్ పెరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్స్ పెరుగుతుంది, వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ తగ్గుతుంది. అంటే దీన్ని ఇంకోలా మారుస్తున్నా. ఇండియాకి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్పోర్ట్స్, పేమెంట్స్ ఇంక్రీజెసా, రిసీట్స్ ఇంక్రీజెసా? పేమెంట్స్. when payments increases we will demand rupees or dollars. We need to make payment in dollars. So demand for dollars increases అంటే వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్ తగ్గుతుంది, వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్ పెరుగుతుంది, వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ తగ్గుతుంది. అలా కాదు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్ అంటే మనకి రిసీట్స్ పెరుగుతాయి. మనం ఏమంటాం, ఐ నీడ్ పేమెంట్ ఇన్ డాలర్స్. సో మన డాలర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే సప్లై ఆఫ్ డాలర్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సప్లై ఆఫ్ డాలర్స్ పెరిగే కొద్దీ వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్స్ తగ్గుతుంది, వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ పెరుగుతుంది. సో ఇందాక చెప్పినట్టు మార్కెట్లో $1 ఈక్వల్ టు 82 ఉంది. గవర్నమెంట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ $1 ఈక్వల్ టు 75. 82 నుంచి 75కి తగ్గిస్తుందా అంటే వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ పెంచాలి కదా. ఇంతకుముందు 82 పే చేసేవాడు నాన్న, ఇప్పుడు 75 పే చేయాలంటే వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్ డిక్రీజ్ చేయాలి. అంటే మార్కెట్లో ఏం చేయాలి, సప్లై ఆఫ్ డాలర్స్ పెరగాలి. ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది, అందుకని డాలర్స్ అన్ని కూడా మార్కెట్లో డంప్ చేస్తుంది. అంటే మార్కెట్లో డాలర్స్ ఇచ్చి వేరే కరెన్సీ తీసుకుంటుంది. మార్కెట్లో ఆటోమేటిక్గా డాలర్స్ బాగా పెరిగిపోతాయి, డాలర్ వాల్యూ తగ్గుతుంది, రూపీ వాల్యూ పెరుగుతుంది. అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంట్రా అంటే ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇఫ్ యూ ఎఫెక్ట్ వన్ కరెన్సీ ఆటోమేటికలీ అదర్ కరెన్సీ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. నువ్వు డాలర్ వాల్యూ ఒక్కటి ఎఫెక్ట్ చేస్తే చాలు, మిగతా కరెన్సీస్ వాల్యూ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. రెండింటిని ఎఫెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మన డాలర్స్ని ఎందుకు ఎఫెక్ట్ చేస్తాం సార్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ కాబట్టి దాన్నే ఎఫెక్ట్ చేయడం కరెక్ట్. సో గవర్నమెంట్ ఏంట్రా అంటే when it is following fixed exchange rate it can't have two exchange rates. It has to make sure that market exchange rate and exchange rate defined by it are one and the same. సో మార్కెట్లో $1 ఈక్వల్ టు 82 ఉంది, అది 82 ఉండకూడదు, $1 ఈక్వల్ టు 75 అయిపోవాలి. దే షుడ్ బి నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్లోటింగ్ అండ్ ఫిక్స్డ్. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్లోటింగ్ అండ్ ఫిక్స్డ్. ఫ్లోటింగ్లో గవర్నమెంట్ చాలా జనరల్గా గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుంది కానీ ఇట్ విల్ నాట్ ఇంటర్వ్యూన్ టు ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. బట్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్లో దాని పనే ఫిక్స్ చేయటం. ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సాఫ్ట్ పెగ్. ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హార్డ్ పెగ్. అయ్యా గుర్తుంది కదా, పెగ్ అంటే ఫిక్సింగ్ సంథింగ్. నోటీస్ బోర్డులో యూజ్ చేసే పిన్స్ని మనం పెగ్స్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? మీకు తెలిసింది కాదు, ఓకేనా? సో నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ గురించి డిమాండ్ సప్లై గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాను అన్నాడు. ట్రాన్సాక్షన్స్ బట్టి సమ్ టైమ్స్ డిమాండ్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ సప్లై ఆర్ సమ్ టైమ్స్ సప్లై విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ డిమాండ్. దీని కింద ఇంకేమి ఇచ్చాడు, నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, రియల్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. రియల్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, అక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. రియల్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈక్వల్ టు నామినల్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డివైడెడ్ బై ప్రైస్ డిఫ్లేటర్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సింపుల్ ఎగ్జామ్లో డేటా ఇచ్చేసి ఈజ్ ఆస్కింగ్ us to calculate రియల్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. 2 మార్క్స్ ఇచ్చేస్తున్నాడు, డేటా మొత్తం ఆడే ఇచ్చేస్తున్నాడు. జస్ట్ ఫార్ములా రాయటం, వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయటం. క్రాస్ రేట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఫ్లోటింగ్ ఫిక్స్డ్ ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఫీచర్స్ అండ్ రోల్ చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మార్కెట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పార్టిసిపెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్కి వెళ్ళా అంటే మీకు బయ్యరు, సెల్లరు, ఫైనాన్షియల్ ఇంటర్మీడియట్ ఉంటారు నాన్న, అండ్ సెబీ కూడా ఉంటుంది. బయ్యర్స్ ఆర్ దే టు బై, sellers are there to sell. Financial intermediaries will act as brokers between buyers and sellers, and SCMPE is there to regulate. అలాగే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్లో కూడా డిఫరెంట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటారు. సెంట్రల్ బ్యాంక్ టు క్యారీ అవుట్ ట్రాన్సాక్షన్స్,
central bank to regulate foreign exchange market. Central bank is there to regulate foreign exchange market. Commercial banks, it act as a participant. It will help people in converting money from one currency to another currency. Government, adi kuda central bank to regulate chestundi. Multinational corporations, NBFIs, ivanni kuda they take part as participant. That means they will convert from one currency to another currency. Arbitrage, idea unda? Buying and selling of same commodity in two different markets at two different prices to take advantage of price change. Inka layman language matlante buying in low priced market and selling in high priced market. Why we do it, Nana? To earn profits. అయితే ఇలా చేయటం మూలంగా ఏమవుతుందిరా అంటే లో ప్రైస్డ్ మార్కెట్లో ప్రైస్ పెరుగుతుంది, హై ప్రైస్డ్ మార్కెట్లో ప్రైస్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ బయింగ్ ఇన్ లో ప్రైస్డ్ మార్కెట్, అవునా కాదా నాన్న? సో డిమాండ్ ఇన్ లో ప్రైస్డ్ మార్కెట్ ఇంక్రీజెస్, ఆటోమేటిక్గా ప్రైస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. అండ్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ఇన్ హై ప్రైస్డ్ మార్కెట్, అంటే అక్కడ సప్లై పెరుగుతుంది, ప్రైసెస్ మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతాయి. సో వీ కీప్ ఆన్ బయింగ్ ఇన్ వన్ మార్కెట్ అండ్ సెల్లింగ్ ఇన్ వన్ మార్కెట్ టిల్ ప్రైసెస్ ఇన్ బోత్ ద మార్కెట్స్ బికమ్ ఈక్వల్. దట్ మీన్స్ when the price of good in both the markets is equal, it means arbitrage is already done. Arbitrage is already done. Alage, if the exchange rate of a currency in both the markets is same, that means arbitrage is already done. ఒకప్పుడు ఇదంతా మాన్యువల్ జరిగేది కాబట్టి డిఫరెన్స్ కనపడేది. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్చేంజ్ బ్రోకర్స్ ఆర్ డీలర్స్ ఆర్ బ్యాంక్స్ ఏంటంటే సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్సే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు 24/7. వాళ్ళ పని ఏంట్రా, మొత్తం కంప్యూటరైజ్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళ పని ఏంట్రా అంటే చిన్న డిఫరెన్స్ కనపడినా సరే ఇమీడియట్గా బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిటీ బ్యాంక్, దాని పనే అది డాలర్స్ని ఎక్యుమిలేట్ చేయటం. ప్రపంచంలో సిటీ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న రిజర్వ్స్, డాలర్ రిజర్వ్స్ ఏ బ్యాంక్ దగ్గర లేవు. ఒక్కొక్క బ్యాంక్ ఒక్కొక్క కరెన్సీలో స్పెషలైజ్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళు ఆ కరెన్సీ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. సో ఆర్బిట్రేజ్ అది. స్పాట్ ట్రేడ్, ఫార్వర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చదువుకుంటే అర్థమైపోతుంది. స్పాట్ రేట్ అంటే రేట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, ఫార్వర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే రేట్ ఆన్ సమ్ ఫ్యూచర్ అగ్రీడ్ డేట్. సో కాంట్రాక్ట్ రాస్తావు కదా, 1 month తర్వాత నీ దగ్గర నుంచి $1,000 ఈ రేట్కి కొంటా అని చెప్పేసి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. We will compare that rate with spot rate on the date mentioned in the contract. For example, date ఏం రాసా అంటే 30th November కి నేను $1,000 నీ దగ్గర నుంచి 88 rupees కొంటాను రాసా. 30th November కి ఏం చేస్తా అంటే స్పాట్ రేట్ ఎంత ఉందో చూసుకుంటా. If the rate on 30th November is more than 88, that means I have purchased at premium, I have purchased at discount. For example, 30th November నా 90 rupees ఉంది, నేను మాత్రం 88 కొన్నాను అంటే డిస్కౌంట్ కొన్నట్టేగా. దీనే మనం ఫార్వర్డ్ డిస్కౌంట్ అంటాం. అలా కాదు, 30th November నా 87 ఉంది, బట్ నేను మాత్రం 88కి పర్చేస్ చేస్తున్నా అంటే ఐ బాట్ ఇట్ ఎట్ ప్రీమియం. అది ఆ పాయింట్. ఓకేనా? ఈ గ్రాఫ్స్ ఆల్రెడీ చూసాం. డిమాండ్ గ్రేటర్ దాన్ సప్లై అయితే వాల్యూ ఎలా పెరుగుతుంది, ఈక్వేషన్ చూపించాను కదా నాన్న. సో రూపీ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వాలంటే డాలర్స్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా రూపీ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పేది అదే కదా, రూపీ ఫాలో అవ్వట్లేదు, డాలర్ ఈజ్. ఓకేనారా? సో అదే డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం నార్మల్గా మనం. బాగుంది వాడు చెప్పింది కూడా. ఓకేనా? సో ఆ టైప్ అన్నమాట, డాలర్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడుతాం. రైట్. బట్ ఐ లైక్ హర్ కన్సిస్టెన్సీరా, కన్సిస్టెంట్గా అలా అంటే ఏంట్రా అంటే ఫ్లక్చువేషన్ లేదు ఎక్కడ కూడా. ఫస్ట్ వచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంట్రా అంటే ఆనియన్ ప్రైసెస్ బాగా పెరిగిపోయినాయి మాత అంటే నేను ఆనియన్ తిననుగా, సో ఇట్స్ నాట్ మై హెడేక్ అంది. దాని తర్వాత కోవిడ్ తర్వాత ట్యాక్స్ తగ్గించవా అంటే కనుక ఇన్కమ్ తగ్గించుకో, ట్యాక్స్ కూడా తగ్గుతుంది. కన్సిస్టెన్సీ నాకు కావాల్సింది అదే. సరే రే, రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ రా, దట్స్ ఇట్ రా. సో మిగతా చాప్టర్స్ ఏమున్నా మీరు ఫాస్ట్ ట్రాక్లో చూసుకోండి. ఓకేనా నాన్న? వెయిటేజ్ ప్రకారంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఫస్ట్ 4 నేను ఆ వెయిటేజ్ ప్రకారంగా స్టార్ట్ చేశా.
ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే కనుక మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయరు. 50% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్, నాట్ 40 మార్క్స్. సో ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్, నేషనల్ ఇన్కమ్, కీనీషియన్ థియరీ, మనీ మార్కెట్ స్టార్ట్ చేస్తే మనీ మార్కెట్స్ని స్టార్ట్ చేయండి. 9 మార్క్స్ కన్సిస్టెంట్గా వస్తున్నాయి దాని నుంచి. వాడు ఏం చేశాడు అంటే మన ఐసీఐ మెటీరియల్లో 4 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి నాన్న. నేషనల్ ఇన్కమ్, కీనీషియన్ థియరీ ఒక చాప్టర్, మనీ మార్కెట్స్, మానిటరీ పాలసీ ఒక చాప్టర్, ఫిజికల్ ఫంక్షన్, ఫిజికల్ పాలసీ, మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ ఒక చాప్టర్, ట్రేడ్ పాలసీ, ట్రేడ్ నెగోసియేషన్, థియరీస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్, ఇంటర్నేషనల్ క్యాప్ ఒక చాప్టర్. అది ప్రతి చాప్టర్ నుంచి 12 to 13 మార్క్స్, 12 to 13 మార్క్స్. 13 4 ఎంతరా? 52నేగా, అంతేనా? 52గా క్వశ్చన్ మార్క్ పర్ మీకు. ట్రెండ్ అలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. సో ఆ 2 చాప్టర్స్ నుంచి కష్టంగా 13 మార్క్స్ ఇవ్వాలి. 12 or 13, నెక్స్ట్ 2 నుంచి 12 or 13, నెక్స్ట్ 3 నుంచి 12 or 13, నెక్స్ట్ 4 నుంచి 12 or 13. అయితే మీకు ఈ ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మనీ మార్కెట్స్, మానిటరీ పాలసీ, నేషనల్ ఇన్కమ్, కీనీషియన్ థియరీ కవర్ అవుతుంది, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కవర్ అయిపోతాయి. మరి మన క్వశ్చన్ పేపర్లో 15 to 18 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్సే ఉంటున్నాయి. సో థియరీ ప్రాబ్లమ్స్ 2 కవర్ అయిపోతాయి కాబట్టి కొన్ని కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత చిన్న చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎక్స్చేంజ్ రేట్, థియరీ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, అట్లీస్ట్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ చదివి వెళ్ళండి. ఆ ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ మాత్రం మై సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఇస్ టు గో త్రూ మెయిన్ మెటీరియల్ నాన్న. మిగతా చాప్టర్స్ మీరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ లాగింగ్ చేయొచ్చు, నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. ఫాస్ట్ ట్రాక్ అనేది లాస్ట్ రిసార్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, గో త్రూ మెయిన్ మెటీరియల్. అప్పుడు ఎక్స్క్యూజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. టైమే పెద్ద ప్రాబ్లం సార్. స్ట్రాటజిక్గా ప్లాన్ చేయడమే. వెయిటేజ్ ప్రకారంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆర్ కొన్ని చాప్టర్స్ ఏంట్రా అంటే మెయిన్ మెటీరియల్, మిగతా అన్ని కూడా స్కిప్ చేయడం కన్నా ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ చూసుకోవడం బెటర్. అట్లీస్ట్ ఒక లైన్ రాసినట్టేగా, దాని ప్రకారం చూసుకోండి అన్న. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ రా.